Morning, my dear students. Welcome to the brilliant classes. Welcome to the grand finale of JEE Express. നമ്മൾ അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടന്നു കയറുകയാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഓടുന്ന കൂടെ നമ്മൾ ഓടുകയാണ്. അല്പം നമ്മൾ സ്പീഡ് കൂട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എല്ലാവരുടെയും കൂടെ ഓടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, നമുക്ക് എക്സൽ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗമാണ് ദിസ് ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്ക് പോകുന്നു. ദിസ് ഈസ് അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 1. A complete cycle of a traffic light is 60 seconds. During each cycle, the light is green for 25 seconds, yellow for 5 seconds and red for 3 seconds. At a randomly chosen time, the probability that the light will not be green. So, നമ്മുടെ ടോപ്പിക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ആണ്, തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റി. പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടും, JEE മെയിനും കിട്ടും, കീമും കിട്ടും. എല്ലാ എക്സാമിനും നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം JEE അഡ്വാൻസിന് പേപ്പർ 1ലും പേപ്പർ 2വിലും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി, തിയറി ഓഫ് പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. സോ ദ കംപ്ലീറ്റ് സൈക്കിൾ ഓഫ് എ ട്രാഫിക് ഇറ്റ്സ് ഫോർ 60 seconds. It is 60 seconds. Out of 60 seconds, the light is green for 25 seconds. For 25 seconds, it is green, and yellow for 5 seconds, and red for 30 seconds. So this is the light is green for 30 seconds. The light is green for 25 seconds, and the light is red, yellow for 5 seconds, yellow for 5 seconds, yellow for 5 seconds, and red for 30 seconds. Red for 30 seconds. For 30 seconds, the light is red. 30 seconds, the light is red. And for 5 seconds, the light is yellow. And for 25 seconds, the light is green. And randomly chosen time, the probability that the light will not be green. The light will not be green means either yellow or red. So the favorable for is 35. So the probability is equal to 5 plus 30. That is a favorable for not red. The light will not be green. Not green means yellow or red. So that is a 35. 35 divided by the total is 60. So 30 plus 5, 35 by 60. So it is equal to 7 by 12. It is equal to 7 by 12. So in question number 1, option 3 is the correct answer. In question number 1, option 3 is the correct answer. In question number 1, option 3 is the correct answer. Now coming to the question number 3. What's the probability that there are 53 Thursdays in a non-leap year? And we know in a non-leap year there are 364 days. 364 full days means there are 52 weeks. 52 weeks plus 1 days. 52 weeks plus 1 day. And 1 day can be in 7 different ways. So the probability is 1 by 7. The probability that there are 53 Thursdays, 52, whether it is Thursday or Friday or Sunday, it has the same probability. So the probability is 1 by 7. And in question number 3, in question number 2, option 3 is the correct answer. The probability is 1 by 7. But if that is a leap year, there are 52 weeks plus 2 days. 2 days can also be in 7 ways. So if there are 53 Thursdays, there are Wednesday, Thursday and Thursday, Friday. There are 2 possibilities. So probability 53 Thursdays in a non-leap year is 1 by 7, and in a leap year. And that's valid for any day. If it is Sunday or Monday or any day, the probability 53 Sundays in a leap year, and that is 2 by 7. Non-leap year, it is 1 by 7. That is true for any day. And that is question number 2. Now coming to question number 3. The probability that a plant will live is 3 by 4. And the probability that another plant will live is 1 by 3. The probability that only one of them will be alive. So the probability of a plant A, the probability that plant A will live is 3 by 4. And the probability that the plant B will live is equal to 1 by 3. So the complements, the probability of A complement is equal to 1 by 4, that it will not live, and the probability that the second plant will not live is equal to 2 by 3. And we know the meaning of exactly 1. Exactly 1 means exactly A or exactly B. And I hope you remember the set symbol for this part.
This is inside of A but outside of B. So, this is A intersection B complement, which is called exactly A. This is inside of A and outside of B, and we call it exactly A or only A. And this part, and that is inside of B but outside of A, inside of B and outside of A. This is inside of B. Inside of B and outside of A, that can be written as B intersection A dash. And if there is no symbol between two events, AB means A intersection B. That all of you know. If there is no symbol between two events, it means intersection. If there is no symbol between two events, the meaning is intersection. So, A B dash means inside of A and outside of B. B A dash means inside of B and outside of A, and that is called exactly, this is called exactly B. This is called exactly B. Exactly B. Exactly B or only B. And this is called only A. Only A. And this is both A and B. This is both A and B, and that is A intersection B. This is both A and B, that is AB. AB means A and B. A and B. So, and means intersection. If there is no symbol between two events, the meaning is intersection. And the question is, what is the probability that only one of them will leave? And only one of them will leave means only A or only B. Only A or only B. Only one of them will leave means it's either only A or only B. It's either only A or only B. It's either only A or only B. So, it is A B dash plus B A dash. And these are mutually exclusive. And we know by fifth axiom, if events are mutually exclusive, we can add them. The fifth axiom states that if A and B are mutually exclusive, P of A or B. P of A union B is P of A plus P of B. And these two are mutually exclusive. So, only one of them will leave means probability only one means probability A B dash plus probability B A dash, and we have the probabilities with us. Probability of A is 3 by 4 and probability of B dash is 2 by 3 plus probability of B is 1 by 3 and probability of A is equal to 3 by 4. So, it is 6 plus 3 9 by, it is equal to probability 3 into 2 6, probability 3 into 2 6, 3 by 4 into 2 by 3 plus 1 by 3 into 1 by, the probability of A dash is equal to 1 by 4. Probability of A dash is equal to 1 by 4. Probability of A dash is 1 by 4. The probability of A dash is equal to 1 by 4. So, it is 7 by 12 is the right answer, and 7 by 12 is given in option 1. So, in question number 3, option 1 is the correct answer. Option 1 is the correct answer in question number 7. And if the question is what's the probability that both of them will leave, then that is AB. And the probability that only A will leave, then it is A B dash. Exactly B will leave, that is B A dash. So, we can answer any question based of this type if we have this diagram. And coming to question number 4. Out of 40 consecutive numbers, 2 numbers are chosen at random. The probability that the sum of the numbers is odd. So, there are 40 consecutive natural number. Means 20 of them are even, number of even is 20. Number of even is 20 and number of odd is also 20. Number of odd is also 20. So, if the total number of numbers is even, half of them is even and half of them is odd. If the total number of numbers is even, half of them is even and half of them is odd. And 2 numbers are chosen at random, the probability that the sum is odd. The sum is odd means one is even and the other is odd. Probability sum is odd. Probability sum odd. Sum odd means probability one even and one odd. One is even and one is odd. Probability the sum is even. The sum of the 2 numbers is odd means we are asked to find the probability that the sum of the 2 numbers is odd means one of them should be even and the other, and they are connected by and.
So one should be selected from 20 even numbers, which can be done in 20 C1 ways. And this is and means into, intersection, into. The other should be odd, that is 20 C1. One should be selected from 20 odd numbers. And the total selections is 40 C2. There is a total of 40 numbers from which we have to take 2 numbers. So this 20 C1 is 20 into 20. And 40 C1 is 40 into 39 divided by 1 into 2. And the 2 will go to the numerator. So it is 20 into 40. This 2 into 20 is 40 by 40 into 39. So it is equal to 20 by 39. So the probability that the sum of the numbers is odd is equal to 20 by 39, and 20 by 39 is given in option 3. So in question number 4, option 3 is the correct answer in question number 4. Now coming to question number 5. A and B are two events such that probability of B given A is 2 by 5 and probability of A given B is 1 by 7 and probability of A intersection B is 1 by 9. ഇത് മൂന്നും കാണുന്ന ഉടനെ ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം ഓർമ്മ വരണം. And what's the multiplication theorem? By the multiplication theorem, probability of A intersection B is P of A into P of B given A, which is the same as P of B into P of A given B. And this is known as the multiplication theorem. This is multiplication theorem. ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ കാണുന്ന ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ തിയറം വന്നിരിക്കണം. ആൻഡ് പി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി, നമുക്കറിയാം ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻഡ് ആണ്. ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈസ് ആൻഡ് യൂണിയൻ ഈസ് ഓർ. ഇതെല്ലാവരും അറിയാമല്ലോ. എ ആൻഡ് ബി മീൻസ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി, എ ഓർ ബി മീൻസ് എ യൂണിയൻ ബി. അപ്പോൾ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി മീൻസ് എ ആൻഡ് ബി. എ ആൻഡ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും സംഭവിക്കണം ആൻഡ് ബിയും സംഭവിക്കണം. എയും സംഭവിക്കണം ആൻഡ് ബിയും സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോസിബിലിറ്റി ആണുള്ള. ഒന്നെങ്കിൽ ആദ്യം എ സംഭവിക്കുക, രണ്ടാമത് ബി സംഭവിക്കുക, ഗിവൺ ദറ്റ് എ ഹാസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ. അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം ബി സംഭവിക്കുക, രണ്ടാമത് എ സംഭവിക്കുക, ഗിവൺ ദറ്റ് ബി ഹാസ് ഓൾറെഡി ഹാപ്പൻ. And that is known as the multiplication theorem. And that is the first corollary of conditional probability. It has been derived from the conditional probability. And P of A intersection B is given to be 1 by 9. A intersection B നമുക്ക് 1 by 9 എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. Is P of A into P of B given A. What is P of B given A? 2 by 5. Is equal to P of B. P of B into P of A given B is given to be 1 by 7. So we can write P of A and P of B. Therefore, P of A is equal to 5 by 18 and P of B is equal to 7 by 9. P of A is equal to probability of A is equal to 5 by 18 and അപ്പോൾ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നേരെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ probability of Aയും probability of Bയും കിട്ടി. ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ആദ്യം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് S1. ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് S1 ഈസ് P of A dash union B. P of A dash union B. And we know the addition theorem. What is the addition theorem? The addition theorem is P of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. This is the addition theorem. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാം. This is the addition theorem. This is known as the addition theorem. So what is S1 probability of A dash union B? So probability of A dash union B. A dash union B is probability of A dash plus probability of B minus probability of A dash intersection B. Probability of A dash intersection B. And probability of A is 5 by 18 means probability of A dash is equal to 13 by 18. Probability of A dash is 13 by 18. And probability of B is 7 by 8. 7 by 9. Probability of B is equal to 7 by 9. Probability of B is equal to 7 by 9. And probability of A is equal to
probability of A plus probability of B. Now we want A dash intersection B. What's the meaning A dash intersection B? A dash intersection B means outside of A and inside of B. So A dash intersection B. എവിടെയായാലും A dash intersection B എന്ന് കണ്ടാൽ you translate it into English. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മാർഗ്ഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ ആദ്യം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആസ് യു ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ടു മലയാളം യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഫ്രം പ്രോബബിലിറ്റി ടു ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ ഫ്രം ഇംഗ്ലീഷ് ടു പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇൻ പ്രോബബിലിറ്റി. What is the corresponding English translation? It is outside of A and inside of B, and it is this part. Outside of A and that is A dash intersection or simply A dash B. It is simply A dash B. Outside of A but inside of B, and that is A dash intersection B. And ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്ന് A intersection B സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ A B dash is equal to B minus A intersection B, and the probability of B is with us. What's the probability of B? The probability of B is equal to 7/9. Probability of B is 7/9. And probability of A intersection B is 1/9. Probability of A intersection B is 1/9. So it is equal to 6/9. So probability of A dash intersection B is 6/9. Probability of A dash intersection B is 6/9 minus 6/9 minus 6/9, and you can see that that is equal to 5/6. It is equal to 5/6, and taking 18 as LCM you can see that that is equal to 5/6, and we have the statement number 1 is statement number S1 is true. This is true. S1 is true. So here we are asked to find A dash union B, and we use the addition theorem directly. And A dash intersection B, we translate it into English and we understand what's the meaning of A dash intersection B, and that is inside of A dash intersection B means it is outside of A dash intersection B, outside of A and inside of B. This is outside of A dash intersection B. ഇത് കിട്ടാൻ ബിയിൽ നിന്ന് A intersection B, AB means A intersection B സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഓപ്ഷൻ S1 is correct. So S1 is true. S1 is true. And now we have S2. What is S2? S2 is A dash intersection B dash is 1/8. And we know there are De Morgan laws, the famous De Morgan laws. And what are the De Morgan laws? A dash intersection B dash is A union B whole dash. ഇത് പഠിക്കാത്തവരൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോണം. And A dash union B dash is A intersection B whole dash. So A dash intersection B dash is A union B whole dash. And A dash union B dash is A intersection B. നമ്മൾ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ ഒരുപാട് എടുത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ് ദ ഡി മോർഗൻ ലോസ്. സോ ഇൻ S2 we have A dash intersection B dash. So probability of A dash intersection B dash, that is a probability of A union B whole dash. Probability of A dash intersection B dash is A union B whole dash, and A union B whole dash by the law of complementation it is 1 minus P of A union B. Probability of A union B complement. A complement means not A. That all of you know that A complement means not A. A അല്ലാത്തതൊക്കെയാണ് A complement. So A union B complement means not A union B. So it is 1 minus probability of A union B. And probability of A union B, we know probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. And we know this probability. So it is 1 minus probability of A is 13/18. I hope that is correct. Probability of A is equal to probability of A is equal to 5/8. Probability of A is equal to 5/8 plus probability of B. What is probability of B? Probability of B is 7/9. 7/9.
minus A intersection B is 1 by 9. 1 by 9. So it is 1 minus 14 plus 5, 19, 19 minus 2, 19 minus 2, 17 by 18. 17 by 18. So it is equal to what is probability of S2, and that is equal to 1 by 18. So it is equal to 1 by 18. And it can be seen that S2 is also correct. Probability of A dash intersection B dash, and this is also true. So it can be proved that both the statements are true. So both S1 and S2 are true. So option 1 is the correct answer. So option 1 is the correct answer. Both S1 and S2 are true. Both S1 and S2 are true. So option 1 is the correct answer in question number 5. Option 1 is the correct answer. Now coming to question number 6. One ticket is selected from the tickets with serial numbers 00, 01, 02, 03 up to 50. If the sum of digits of the serial number is 8, what is the probability that the product of digits is 0? So we define A as the sum of digits is 8. A is equal to sum 8. The sum of serial number is 8 means it can be 0, 8 or ticket number 17, 26, 35, 44. These are the 5 tickets where the sum of digits is 8. And we take B is product of digits is 0. Product is 0. Product of digits is 0. Product of digits is 0 means 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. There is 0, 0 is there, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0, 9, 10, 20, 30, 40. These are the tickets which are the product of the serial number. There is the tickets are up to 49. There is a correction. The tickets up to 49. There is no ticket with the serial number 9 up to 49. It's a previous question, and the last one is equal to 49. The last ticket is 49. So this is 49. So there is no ticket with serial number 10. There is no ticket with serial number. So this is 49. Please correct it like that is 49. So these are the tickets with the product is equal. There are 50 tickets. One ticket is selected at random from, there are 50 tickets 00 to 49. And the intersection, A intersection B. A intersection means sum 8 and product 0 means there is only one ticket, that is 0, 8. Sum 8 and products 0. There is only one ticket. And what's the question? If the sum of digits is 8, what's the probability? It's given that the sum of digits is 8. It's given that sum 8. Then what's the probability that the product is 0? Product 0. This is the question. So we are asked to find probability of B given A. It's given that the event A has happened. A ticket is taken and it is found that the sum is 8. Then what's the probability that the product is 0? And by the definition of conditional probability, it is probability of A intersection B divided by probability of A. And in A intersection B, there is only one ticket out of 50 tickets. And in A, there are 5 tickets. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tickets out of 50. So the probability 5 tickets out of 50. There are 5 tickets out of 50. So the required probability is 1 by 5. The required probability is 1 by 5, and 1 by 5 is given in option 3. Option 3 is the correct answer in question number 8. Option 3. And we know in conditional probability, if the outcomes are equally likely, we need to consider the condition only. When a condition has happened, when the conditional probability is P of A given B, and when the condition B has happened, always remember that the new sample space is that condition. ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് എത്രയെണ്ണം ഫേവറബിൾ ആണെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. So if a condition has happened, we treat that condition as a sample space. So this is the condition. The sum is 8 is the condition. This is the condition, and this is the new sample space. This is the new sample space. So the total number of outcomes in the new sample space is 5, and that is this 5. Out of which
we are asked to find the probability that the product is 0. There is only one outcome that is favorable. So we need not write all these things. അപ്പോൾ ഒരു എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് നമ്മുടെ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില പോയിൻറ്റ്സ് അതൊക്കെ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ എഴുതി വരണമെന്നില്ല. ഒരു കണ്ടീഷൻ സംഭവിച്ചാൽ ആ കണ്ടീഷനാണ് പുതിയ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. അതിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അതാണ് ടോട്ടൽ, അതിൽ എത്ര പേരുണ്ടോ അത് ടോട്ടൽ. അതിൽ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര പേര്, നമ്മുടെ ഇവൻ്റ് എന്താ, നമ്മുടെ ഇവൻറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ് 0, ഇതിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് ഒരാളേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ്, ദിസ് വി കോൾ ദ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി. ബട്ട് ദ ക്ലാസിക്കൽ പ്രോബബിലിറ്റി ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഓൺലി ഇഫ് ദ ഔട്ട്കംസ് ഇൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആർ ഈക്വലി ലൈക്ലി. സാമ്പിൾ സ്പേസിലെ ഔട്ട്കംസ് ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ സ്പേസ്, ദാറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി, ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് വാലിഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ഔട്ട്കംസ് ഇൻ സാമ്പിൾ സ്പേസ് ആർ ഈക്വലി ലൈക്ലി. ഈക്വലി ലൈക്ലി അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേക്കരുത്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈക്വലി ലൈക്ലി ആണെങ്കിൽ ഇത്ര ഒരു കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി വെച്ചാൽ കണ്ടീഷൻ നോക്കുക, ആ കണ്ടീഷനാണ് പുതിയ സാമ്പിൾ സ്പേസ്, അതിൽ നമ്മുടെ ഇവൻറ്റിന് ഫേവറബിൾ ആയിട്ട് എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് നോക്കുക. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വിത്തൗട്ട് റൈറ്റിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് യു ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോബബിലിറ്റി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 1/5. Now coming to question number 8. 3 persons PQR independently try to hit a target. If the probability of hitting the target are P and Q, then the probability that the target is hit by P or Q and not by R. So there are 3 persons. They try to hit a target with respect to the probabilities of hitting the target. So probability of P is equal to, probability of P is 3/4, and probability of Q is 1/2, and probability of R is equal to 5/8. 3/4, 1/2, 5/8. So we can write the complement. So probability of P dash is 1/4. So probability Q is not hitting the target, that is also 50-50, and probability of R dash, that is R cannot hit the target, and that is equal to 3/8. And what is the question? The target is hit by P or Q but not C. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 3 ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എഴുതണം. 3 ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ ഓൾജിബ്ര എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്തവർ ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. സോ P Q R we have, and if there are 3 events there are 7 mutually exclusive parts. When there are 3 events there are 7 mutually exclusive parts, P1 P2 P3. P1 P2 P3 we call them P1 P2 P3. What's the meaning of P1? P1 മാത്രമേ P മാത്രമേ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് P Q ഡാഷ് R ഡാഷ്. കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് പ്രോബബിലിറ്റീസിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. നമുക്ക് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന P1, അതിൻ്റെ അകത്ത് P മാത്രമേ ഉള്ളൂ. P സംഭവിച്ചു, Q ഇല്ല, R ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് P Q ഡാഷ് R ഡാഷ്. ആൻഡ് ഇവിടെ Q മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് Q P ഡാഷ് R ഡാഷ്. ഇവിടെ R മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് R P ഡാഷ് Q ഡാഷ്. And this is known as exactly R, this is known as exactly P, and this is known as exactly Q. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫിഗറിൽ നിന്ന് നമുക്കത് നമുക്ക് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം. ഇനി നോക്കിയാൽ അടുത്ത 3 പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. P4 P5 P6 P3 വരെ വന്നു. നമ്മളിതിനെ P4 P5 P6. P4ൽ Pയും Qവും ഉണ്ട്, പക്ഷേ R ഇല്ല. ഓക്കെ, ആദ്യം നമ്മളതിനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് P, ഇൻസൈഡ് ഓഫ് Q, ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് R. സോ P Q R ഡാഷ്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് Rഉം ഉണ്ട് Qവും ഉണ്ട്. R Q, പക്ഷേ P ഡാഷ്, P ഇല്ല. ഇവിടെയോ Pയുമുണ്ട് Rഉം ഉണ്ട്, Pയുമുണ്ട് Rഉം ഉണ്ട്, പക്ഷേ ആരില്ല, Q ഡാഷ്. സോ പി ആർ ക്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉടനെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻസൈഡ് ഓഫ് P, ഇൻസൈഡ് ഓഫ് R, ബട്ട് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് Q. ഇനി വി ഹാവ് ദ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദിസ് ഈസ് P7 ആൻഡ് P7 ഈസ് PQR. ദിസ് ഈസ് P7. P7 ഈസ് PQR. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് 3 ഇവൻറ്റ്സ്. ഈ ഓൾജിബ്ര ഓഫ് 3 ഇവൻറ്റ്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക. അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണമെങ്കിലും ആൻസർ ചെയ്യാം. Now suppose the question is, what's the probability that exactly one of them hits the target? Then it is P1 plus P2 plus P3. P1
plus P2 plus P3. This is P3. P1 plus P2 plus P3. This is P1 plus P2 plus P3. Now the question is, what is the probability that exactly 2 will hit the target? Then it is P4, P5, P6. At least 2 will hit the target. What is the meaning? At least 2, either 2 or 3. Then it is P4, P5, P6, P7. But what is our question? Our question is the probability that the target is hit by P or Q but not R. R ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. R ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി. R ഹിറ്റ് ചെയ്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പോയി. ഇത്രയും പേര് ആറിലുള്ളതാണ്. So the target is hit by P or Q but not R. P or Q. ഇനിയുള്ളത് P1, P2, P4 ആണ്. അവിടെ ഒന്നെങ്കിൽ P ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ Q ഉണ്ട്, പക്ഷെ R ഇല്ല. So the target is hit by P or Q and not R. And that is P1 plus P2 plus P4. P1 plus P2 plus P4. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. R ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് പോയി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് P1ൽ P ഉണ്ട്, Q ഇല്ല, R ഇല്ല. P2 ഇല്ല, Q ഉണ്ട്, P ഇല്ല, R ഇല്ല. P4ൽ Pയും Qവും ഉണ്ട്, പക്ഷേ R ഇല്ല. എന്നൊക്കെ മൂന്നിടത്തും R നോട്ട് ഹിറ്റ് ബൈ R ഡാഷാണ് മൂന്നിടത്തും. എല്ലാവരുടെയും പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. P4 എന്ന് പറയുന്നത് PQR ഡാഷാണ്. PQR'. എല്ലാവരുടെയും പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ദ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് P ഈസ് 3/4. Probability of Q dash is 1/2. R dash is 3/8. Plus probability of Q is 1/2. And probability of P dash is equal to 1/4. And R dash is equal to 3/8. Plus probability of P is 3/4. Probability of P is 3/4. Q is 1/2. R dash is 3/8. So it is 4 into 2, 8, 8 into 8, 64. 1/64 is common with every time. 1/64 is common with every time means it is 9 plus 3 plus 9. So it is 21/64. See, the probability is 21/64 and 21/64 is given in option 1. 21/64 and that is given in option 1 is the correct answer in question number 7. The target is hit by P or Q but not. But if the question is what is the probability that the target is hit by exactly one of them, then it's P1 plus P2 plus P3 and we know all the probabilities. We can answer any question. If we remember, if we know the algebra of 3 events, we can answer any question of this type. And this point also should be noted, they are trying independently to hit the target. And that is why we are multiplying this, PQR. If A and B are independent, P of A intersection B is P of A into P of B. P of ABC is P of A into P of B into P of C. And that we know, so the correct answer is option 1 is the correct answer. Now coming to question number 8, 4 persons can hit a target correctly with the probabilities 1/2, 1/3, 1/4, 1/8. If all hit at the target independently, the probability that the target is hit. So let's call them A, B, C, D. A is 1/2, probability of B is 1/3, probability of C is 1/4 and probability of D is equal to, probability of C is 1/4 and probability of D is equal to 1/8. And we know the probabilities of the complement. So probability of A dash is equal to 1/2. Probability of B dash is 2/3. Probability C dash, that C can't hit the target, is 3/4. And the probability D failed to hit the target is of 7/8. And we are asked if they are try independently. So this is important. If they try independently, what's the probability that the target would be hit? The probability target hit.
What's the meaning the target is hit? What's the meaning the target is hit means A or B or C hits or D hits or A and B and C and D hit. What's the meaning? The target is hit. It's and or. അപ്പം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും അറിയില്ല. ടാർഗറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രോബബിലിറ്റി എ ഓർ ബി ഓർ സി ഓർ ഡി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്താൽ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റ്. അല്ലേ, 4 പേര് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പുലിയെ കൊല്ലാൻ പോവുക. പുലി ചത്തു എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴാണ്? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ കൊന്നെങ്കിൽ പുലി ചത്തു. ചത്തതിനെ പിന്നെ കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റ് മീൻസ് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ആരെങ്കിലും ഒരാൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ഹിറ്റ്. ആൻഡ് ഓർ ഇൻ അവർ ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് യൂണിയൻ. So it is probability of A union B union C. And we know the addition theorem for independent events. ഇത് രണ്ടും നന്നായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെച്ചാണ്. For independent events, A and B are independent. പഠിക്കാത്തവരിപ്പോൾ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാണ്. When the events are independent, P of A union B is equal to, when events are independent, P of A union B is 1 minus P of A complement into P of B complement. And P of A intersection B is P of A into P of B. The first one is known as the addition theorem for independent events. And the second one is called the multiplication theorem. And these theorems can be extended for any number of events. It can be extended even for n events. If there are n events, A1, A2, A3, An, then probability of A union B union etc. is 1 minus their complement, the product of their complement. And this is known as the addition. The first one is known as the addition theorem for independent events, and the second one is known as the but this can be used only when the information is it can be used only under the information that the events are independent. So when A and B are independent, P of A union B is 1 minus P of A dash into P of B dash, and P of A intersection B is P of A into P of B. And coming to our question, it's given that the events are independent. So what is P of A union B union C? P of A union B union C is, ഇത് കാണാതെ അങ്ങ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം. It is 1 minus P of A dash into P of B dash into P of C dash into P of C dash. And that is 1 minus P of A dash is 1 by 2, B dash is 2 by 3, C dash is 3 by 4, and D dash, probability of D dash is equal to 7 by 8. So 2 get cancelled, 3 get cancelled. So it is 1 minus 7 by 32. So it is 25 by 32. So the probability that the target is hit is 25 by 32, and 25 by 32 is given in option 4. So some important points to be remembered here is the multiplication theorem for independent events and the addition theorem for independent events. And the target is hit means A or B or C hits the target, and that is the multiplication theorem for independent events. So that is question number 8. Now coming to question number 9. A and B are two events such that probability exactly one of them occurs is equal to 2 by 5, and the probability that A or B occurs is 1 by 2. Then the probability that both of them occur together, and probability exactly 1. Here the algebra of two events can be very effectively used here. The algebra of two events. So this is A and this is B. A, B, and this is and you know the set symbol for this black color region. So this is inside of A and outside of B. This is inside of A and inside of B. This is inside of B and outside of A. So this is exactly A. The probability that exactly A. And this is exactly B. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണേ. എക്സാക്ട്ലി ബി. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി.
So this is A and B. And means intersection. So this is A and B. A and B. So A and B means A intersection B. And if you remember the algebra of two events, algebra of three events, we already പഠിച്ചു. So probability exactly 1. Probability exactly 1. Exactly 1 means it is probability A B dash plus B A dash. Probability A B dash plus probability B A dash. B A dash. And that is given to be 2/5. And probability A or B. A or B means A union B. Probability of A or B. And or in our literature is union. So probability of A union B. A union B. In our literature, so translation from English to probability, that should be very clearly be studied. The translation from English to probability. A or B means A union B is equal to 1/2. That is equal to 1/2. And we know A union B is A B dash plus A B plus B A dash. Probability of A union B from figure. So it is probability of A B dash plus probability of B A dash plus probability of AB, plus probability of AB. And once again, I repeat, if there is no symbol between two events, it is intersection. AB means A intersection B. If there is no symbol between two events, it means intersection. And probability of A union B is 1/2. Probability of A union B is 1. And this is exactly 1. This is exactly 1 is 2/5. Plus probability of AB. So probability of AB. So probability of AB means A intersection B. Probability of AB means probability of A intersection B. Intersection B is equal to 1/2 minus 2/5. And that is equal to 5 minus 4. That is 1/10. It is equal to 5 minus 4 and that is equal to 1/4. 1/10. 0.1. See, if you remember the algebra of events, ഇതിനൊന്നും നമുക്ക് സമയമേ വേണ്ട, പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരാനായിട്ട് പറ്റും. So it is equal to 0.1 and 0.1 is given in option 2. So the art of translating from English to probability and vice versa. If you can translate from English to probability and from probability to English, you can understand the things very clearly, very easily, so that we can get the answer without any loss of our precious time. So അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഇംഗ്ലീഷിൽ നിന്ന് പ്രോബബിലിറ്റിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിന് നമുക്ക് കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. ഓർ മീൻസ് യൂണിയൻ, ആൻഡ് മീൻസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, കോംപ്ലിമെൻറ്റ് മീൻസ് നോട്ട്, അങ്ങനെ കുറേ വാക്കുകളുണ്ട്. ആ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. Now coming to question number 10, an experiment has 10 equally likely outcomes. Let A and B be two non-empty events of the experiment. If A consists of 4 outcomes, and then the number of outcomes that B must have so that A and B are independent. So there is a sample space that has 10 outcomes, and A consists of number of outcomes in sample space is equal to 10, and the number of outcomes in event A is equal to 4, and the number of outcomes that B must have, let number of outcomes in B is equal to K. So the question is find K. So the question is find K so that A and B are independent. So that A and B are independent. Find K so that A and B are independent. നന്നായിട്ടൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട question ആണ്. So if A and B are independent, we know by addition theorem, by multiplication theorem, probability of A intersection B is probability of A into probability of B. Probability of. And probability of A intersection B is number of elements in A intersection B by 10. Number of elements, the total list. And probability of A is 4/10. And number of elements in B, we take it as K, so it is K by 10. So 1 10 get cancelled. So number of elements in A intersection B is equal to number of elements in A intersection B is equal to 4K by 10. 4K by 10. Number of elements in A intersection B, in the number of elements in any set should be a natural number.
So 4k by 10 is a natural number, means k can be 5, therefore k can be 5 or k can be 10. K can be 5 or k can be 10. K can be 5 or k, and we have both the answers, 5 and 10. ആൻഡ് നമുക്ക് സിംഗിൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരാളെടുക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കണം. കെയ്ക്ക് നമുക്കിത് സോൾവ് ചെയ്തപ്പം 5ഉം 10ഉം ആണെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിലാകെ 10 ഔട്ട്കംസാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസ്. ഇതിൽ 10 ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. അതിൽ എയിൽ 4 ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. എയിൽ 4 ഔട്ട്കംസ് ഉണ്ട്. ഇതാണ് എയിൽ ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4 നമുക്കെടുക്കാം. എയിൽ 1 2 3 4, ബിയിൽ 5 6 7 8 9 10. ഇതാണ് എ കോംപ്ലിമെൻറ്റ്. ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഇൻ ബി, number of outcomes, suppose this is A and this is B. ബിയിൽ 5 ഔട്ട്കംസ് എന്ന് വന്നാൽ ഇത് നമ്മൾ ബി എന്ന് എടുക്കുന്നു. ബിയിൽ 5 ഔട്ട്കംസ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ 4 എണ്ണം എടുത്തു പോയി. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എ 5 6 7 8 9 ആൻഡ് 10ാമത്തെ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് എ, ഇത് ബി, ഇത് എ, ഇത് ബി. അപ്പം നോക്കിയേ, എയിൽ 4 ഔട്ട്കംസ്, ബിയിൽ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കം, let k is equal to number of outcomes in B is equal to 5. Number of outcomes in B. ഇത് എ, ഇത് നമ്മൾ എ എന്നെടുത്തു, ഇത് നമ്മൾ ബി എന്നെടുത്തു, ഇത് നമ്മൾ ബി എന്നെടുത്തു. അപ്പം നോക്കിയ പ്രശ്നമായില്ലേ? എയിൽ 4 ഔട്ട്കം, ബിയിൽ 5 ഔട്ട്കം. But A and B are mutually exclusive. And we have the famous theory, mutually exclusive elements can never be independent. So here, when A is equal to 5, there is a possibility that when k equal to number of elements in B equal to 5, A and B may be mutually exclusive. May be mutually exclusive. Mutually exclusive. Mutually exclusive. Means A intersection B is null set. A intersection B is null set. They are mutually exclusive. And we have a very famous theorem that mutually exclusive events can never be independent. എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കമ്പൽസറി ആണ്. എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മീൻസ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകത്തില്ല. probability of A intersection B is a P of A into P of B. Probability of A intersection B, P of A into P of B. അപ്പം 2 ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകണമെങ്കിൽ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നൾ സെറ്റ് ആയിരിക്കണം. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആകാൻ പാടില്ല. എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി നൾ സെറ്റ് ആകാൻ പാടില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയും വാലിഡ് ആകണം. അപ്പം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും, whenever and wherever the intersection is null set, they can never be independent. So we have a very famous result, and that is that mutually exclusive events can never be independent. 2 ഇവൻറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നൾ സെറ്റ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആകാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം നോക്കിയേ, നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി 5 ആണെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ സിറ്റുവേഷൻ ദറ്റ് ദേ ആർ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ്, സോ ദറ്റ് ദേ കനോട്ട് ബി ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദിസ് ക്യാൻ ബി റൂൾഡ് ഔട്ട്. k equal to 5 is not possible. It's not always possible. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദർ ഇസ് ഓൺലി വൺ വാല്യൂ. k 10 ആണെങ്കിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നെയായിരിക്കും. k 10 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പമില്ല. k ഈസ് ഇക്വൽ ടു എയിൽ 4 number of outcomes in sample space is 10. A has 4 outcome 1 2 3 4 1 2 3 4 and B എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസാണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പിൾ സ്പേസ് തന്നെയാവും. അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻറ്റ്സ് ഇൻ ബി 10 ആണെങ്കിൽ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഈസ് ദിസ് തിങ്. So that P of A intersection B is P of A into P of B. So there is only one possibility, and that is that k is equal to 5 cannot be taken. So the only possibility is that the answer is that is the only value that is always true. So option 4 is the correct answer in question number 10. Now coming to question number 11. 2 numbers are selected from set 1, 2, 3, 4, 5, 6 without replacement one by one. The probability that the minimum of the 2 numbers is less than 4. So this is a sample space. 1, 2, 3, 4, 5, 6. അപ്പോൾ ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നോക്കിക്കോണം അതെങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഇവിടെ 1 by 1 വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്, 1 by 1 വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്.
1 by 1 without replacement ആണെങ്കിൽ the total selections is equal to, therefore total selections is equal to total selections is 6C1 into 5C1. ആദ്യം 6 എണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം എടുത്തു, അത് തിരിച്ചു വെച്ചില്ല, അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തേതിൽ 5 എണ്ണേ ഉള്ളൂ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 30. അതേസമയം വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ 6C1 into 6C1 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ബാഗിൽ നമ്മൾ ബോൾസ് എടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിൽ നമ്മൾ കാർഡ്സ് എടുക്കുന്നു, എപ്പോഴും നോക്കണം എങ്ങനെയാണ് കാർഡ് എടുക്കുന്നത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ അറ്റ് എ ടൈം 10 ബോളുള്ള ഒരു ബോക്സിൽ നിന്ന് 2 ബോൾ അറ്റ് എ ടൈം എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് 10C2 എടുക്കാം, അല്ലേ, 2 ബോൾ എടുക്കണമെങ്കിൽ. സമയം വിത്ത് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 10C1 into 10C1 ആയിരിക്കും, വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 10C1 into 9C1 ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്ത 2 നമ്പറിലെ മിനിമം 4ലും കുറവായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോസിബിലിറ്റീസ്. ദ നമ്പേഴ്സ് ആർ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, and we can have a table with 6 columns and 6 rows. There are 6 rows and 6 columns. 6 rows and 6 columns. There are 30 possibilities. The total number of selections is 30. And can the number be 1 1? Can the number be 1 1? നമ്മൾ എടുക്കുന്ന നമ്പർ 1 1 ആകാൻ പറ്റുമോ? Never, because 1 1 it is without replacement. Therefore once we take 1, ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് 1 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 1 കിട്ടത്തില്ല. So 1 1 is not possible. 1 1 is not possible. But 1 2 is possible. എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് 1 ഉം 2 ആകാം, 1 ഉം 3 ഉം ആകാം, 1 ഉം 4 ഉം ആകാം, 1 5 1 6. It can be 2 1, but it can never be 2 2. ഒരിക്കൽ 2 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 കിട്ടത്തില്ല. 2 3 2 4 2 5 2 6. And it can be 3 1 3 2 3 3 പറ്റത്തില്ല, കാരണം വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ്. 3 4 3 5 3 6. And the 4th row is equal to 4 1 4 2 4 3 4 4. 4 4 is not possible because once we ഒരിക്കൽ 4 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് 4 എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. 4 without replacement. 4 6. And it can be 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 പറ്റത്തില്ല, 5 6. And it can be 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ പോസിബിലിറ്റി. നമുക്ക് 30 പോസിബിലിറ്റീസിന് കിട്ടി. അപ്പം നമ്മുടെ മെയിൻ ഡയഗണൽ അങ്ങ് മാറി കിട്ടി. മെയിൻ ഡയഗണൽ അങ്ങ് മാറിയപ്പം ഇവർ വരാൻ പറ്റത്തില്ല, മെയിൻ ഡയഗണലിൽ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് 1 1 ഉം 2 2 ഉം 3 3 ഉം 4 4 ഉം 5 5 ഉം 6 6 കിട്ടത്തില്ല. ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന 2 നമ്പറിലെ മിനിമം ലെസ് ദാൻ 4 ആയിരിക്കണം. മിനിമം ലെസ് ദാൻ 4 ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 30 കേസസ് എത്ര ഫേവറബിൾ കേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. ഇത് ഫേവറബിളാണ്, ഇതിലെ മിനിമം, ഇതെല്ലാം ഫേവറബിളാണ്, ഇതെല്ലാം ഫേവറബിളാണ്. 2 6 2 5 3 ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മിനിമം 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫേവറബിളാണ്. 3 1 ഫേവറബിളാണ്, 3 2 ഫേവറബിളാണ്, 3 4 അതെ, 3 5 അതെ, 3 6 അതെ. പക്ഷേ 4 1 ഈസ് ഫേവറബിൾ, 4 2 ഈസ് ഫേവറബിൾ, 4 3. പക്ഷേ 4 5 അല്ല, മിനിമം ലെസ് ദാൻ 4 അല്ല. ഇത് ഫേവറബിളാണ്, ഇത് ഫേവറബിളാണ്, ഇത് ഫേവറബിളാണ്. 5 4 ഉം 5 6 ഉം ഇല്ല. 6 1 6 2 6 3 6 4 ഉം 6 6. അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഫേവറബിൾ. ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഷെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ. സോ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഈസ്, ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് 5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ 5 ഉണ്ട്, ഇവിടെ നമുക്ക് 4 പേരുകൾ 1 2 3 4, ഇവിടെയുണ്ട് 5 പേര്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 1 2 3 4 5, ഇവിടെ 3 പേരേ ഉള്ളൂ, 3 ഫേവറബിൾ കേസേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഇവിടെ 3 ഉള്ളൂ, ഇവിടെ 3 ഉള്ളൂ. സോ 15 + 9 15 + 9 is 24. So favorable is 24. Favorable is 24. And total 30 നമ്മൾ ആദ്യമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Total is 30.
So the probability is 24. The minimum of the two numbers is less than 4 is 24 by 30. So it is equal to 4 by 5. 4 by 5. And the answer is 4 by 5, and 4 by 5 is given in option 4 is the correct answer. So in question number 11, option 4 is the correct answer. In question number 11, option 4 is the correct answer in question number. Now, so if there is a slight change, if it is with replacement, if the questions are taken with replacement, then the total will become 36. And 1 will be favorable, 2 will be favorable, 3 will be favorable, but 4, 5, 6 are not favorable. So if it is with replacement, the probability is 27 by 30. 27 by 30. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്ത ഒരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് അടുത്തൊരു സാറ് വരുന്നുണ്ട്, അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം പ്രോബബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക, പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹായ് എവരിബഡി, ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലിൽ ഞാൻ സാജു. നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സ് സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ്, ഫങ്ഷൻസ്, ലിമിറ്റ്സ്, കണ്ടിന്യൂറ്റി, ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റി ആൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, എ സർവേ ഷോസ് ദാറ്റ് 63% of people in a city read newspaper A, whereas 76% read newspaper B. If X percentage of people read both the newspapers, then a possible value of X can be. Look, സെറ്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഫോർമുലയാണ്. നോക്കൂ, എൻ ഓഫ് A union B is equal to n of A plus n of B minus n of A intersection B ആണ്. ആ ഫോർമുല ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്. n of A intersection B, that is equal to n of A plus n of B minus n of A union B. നമുക്ക് മാക്സിമം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും. ഈ എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ മാക്സിമം വരാവുന്നത് നോക്കൂ, എൻ ഓഫ് 63 എന്നുള്ളത് 63%, 63 എടുത്തോ, ഇത് 76 ആണ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ നമുക്ക് മാക്സിമം നമുക്ക് വരാവുന്നത് 63 ആണ് അല്ലേ. മിനിമം വരുന്നത് എപ്പോഴായിരിക്കും? ഇത് മാക്സിമം വരുമ്പോഴാണ്. ഈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ടേം മാക്സിമം വരുമ്പോൾ അത് മാക്സിമം എത്ര? 100 വരാം. അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയുടെ മിനിമം വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു
N of A percentage എഴുതിയ N of A 63 പ്ലസ് 76 മൈനസ് ഈ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത ടേംസ് മാക്സിമം ആക്കി 100 ആണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്ര വരും? ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് 139 മൈനസ് 139 ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ N of A intersection B അതായത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 39 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇതിലെ മിനിമം ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ മിനിമം N of A N of B. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വരും? 63. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിനുള്ളിൽ വരുന്നത് ഇത് വരില്ല 37 അല്ലേ, 29 വരില്ല. ഏതാണ് ആൻസർ? 55 ആണ്. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. സെറ്റിന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇൻ എ സർവേ ഓഫ് 220 students of a higher secondary school, it was found that at least 125 and at most 130 students studied mathematics. At least 85 and at most 95 studied physics. At least 75 and at most 90 studied chemistry. 30 studied both physics and chemistry. 50 studied both chemistry and mathematics. 40 studied both mathematics and physics. And 10 studied none of these subjects. Let E small m and n respectively be the at least and that most number of students who studied all the 3 subjects. Then m plus n. Okay. സെറ്റിലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നമ്മളൊരു വെൻ ഡയഗ്രാം പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. നോക്കൂ, മാത്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി ആണ്. നമുക്ക് ഈ ടേംസിന് നമുക്ക് മാത്സ് ഓൺലി ആണ്, ഫിസിക്സ് ഓൺലി, കെമിസ്ട്രി ഓൺലി. മാത്സ് ഓൺലിനെ സ്മോൾ എം എന്ന് ഞാൻ എഴുതി. ഇത് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ് ഓൺലിയാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്തമാറ്റിക്സ്, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി. നമുക്കിവിടെ വരുന്ന ടേംസിൽ ഇത് വരുന്നത് മാത്സ് ആൻഡ് ദ 40 സ്റ്റഡീഡ് ബോത്ത് മാത്സ് ആൻഡ് ഫിസിക്സ് 40. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് എന്ന് കൊടുത്തു നമ്മൾ. 3 കൂടിയുള്ള എക്സ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് 40 മൈനസ് എക്സ്. 40 മൈനസ് എക്സ്. Then 50 studied both chemistry and mathematics. 50 studied chemistry and mathematics. This is 50 minus x. ഇവിടെ 40 studied, there's 30 studied both physics and chemistry. 30 minus x. 10 studied none of. ഇതാണ് 10. ടോട്ടൽ നമ്മൾക്ക് ഇതാണ്. അത് 220 ആണ്. 220 ആണ്. Isn't it? അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താ? മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇറ്റ് വാസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 125 ആൻഡ് അറ്റ് മോസ്റ്റ് 130. 125 ഏതാണ്? സ്റ്റഡീഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. അപ്പോൾ മാത്സിന് തന്നെ എം മാത്സ് ഓൺലി പ്ലസ് 40 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് 50 മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്. അപ്പോൾ 90 മൈനസ് എക്സ്.
40 plus 50, 90 minus 2x plus x. 90 minus x. It should be greater than or equal to. It should be greater than or equal to 125. Less than or equal to 130. Physics only x. Exactly physics plus 70 minus x less than greater than physics എന്താ പറയുന്നത് at least 85 and at most 95 physics 85 less than or equal to 95, isn't it? അടുത്തത് at least 75 and at most 90 chemistry 75 90 plus chemistry, this is chemistry, no? 80 minus x. ഇത് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്താൽ പ്ലസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്ര വരുന്നു? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 285 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എം പ്ലസ് പി പ്ലസ് സി പ്ലസ് 90 70 80 that is equal to 240 minus 3x. 240 minus x less than or equal to 315, isn't it? ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് എം പ്ലസ് പി പ്ലസ് സി എം പ്ലസ് പി പ്ലസ് സി എം പ്ലസ് പി പ്ലസ് സി ഉണ്ടോ? റെഡ് ഗ്രീൻ ബ്ലൂ പ്ലസ് ഇവിടെ എത്ര വരുന്നു? 70 80 120 പ്ലസ് 120 മൈനസ് 2x. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൗ മച്ച്? ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 220 ആണ്. 220 മൈനസ് 10 210 ആണ്, isn't it? So that is equal to m plus p plus c. That is equal to, this is equal to 210 minus 120, that is 90 plus 2x, isn't it? 90 plus 2x. അപ്പോൾ ഇവിടെ m plus p plus c 90 plus 2x കൊടുക്കാം. That is equal to 285 less than or equal to 90 plus 2x 90 plus 2x plus 240 minus 3x less than or equal to 315, isn't it? 315 ആണ്. So what? So that is equal to x നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ x should be, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് x കിട്ടുമ്പോൾ x should be 90 plus 2x 90 plus 2x ഇവിടെ മൈനസ് x വരും. x should be greater than or equal to 15 less than or equal to 45 വരും. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടേം കണ്ടല്ലോ 30 മൈനസ് എക്സ് ആ. 30 മൈനസ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എക്സിന് എന്ത് വരാൻ പറ്റില്ല? 30 മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30 മൈനസ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. എക്സ് ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കണം? 30 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് 45 വരാൻ പറ്റില്ല. എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 15 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 30 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എം പ്ലസ് എൻ സം എന്ന് പറയുന്നത് 15 പ്ലസ് 30 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 45 ആണ്. ഓക്കെ, അത് വെൻ ഡയഗ്രം വെച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം.
Question number 3, the value of the solutions of the equation log x minus 1 to the base 4, log x minus 1 to the base 4 is equal to log x minus 3 to the base 2 is. നോക്കൂ, ഇവിടെ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ ബേസ് ലോഗറിതം ലോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇതിന് 2 സ്ക്വയർ ആണല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ഇൻറ്റു ബേസ് 2 ആക്കി കോമൺ ആണ്. 1/2 ഇൻറ്റു ലോഗ് ബേസ് 2 ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതാം. ഏതാണ് ലോസ്? ലോഗ് എ റേസ് ടു എം to the base b raised to n, that is equal to m by n into log a to the base b. So that is equal to log x minus 3 to the base 2. 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ log x minus 1 to the base 2 is equal to 2 into ആണ്. 2 into എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 into log x minus 3 to the base 2. So this is equal to log x minus 1 to the base 2, that is equal to log x minus 3 the whole square to the base 2. Isn't it? നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡും 2 raised to എടുക്കാം. അത് രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് ലോഗ് ബേസ് 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് മൈനസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. Isn't it? So this is x minus 1 equal to x square minus 6x plus 9. X square minus 5x x square minus 7x, x square minus 7x, x square minus 7x, 7x plus 10 equal to 0. Then x minus 2 into x minus 5 equal to 0. Then x is equal to, നമുക്ക് ടേംസിൽ കിട്ടുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് വരുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2ഉം 5ഉം ആണ്. പക്ഷേ ഈ 2 നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ കുഴപ്പം? ഇത് 2 - 3 നെഗറ്റീവാണ്. ഇവിടെ 2 - 3 നെഗറ്റീവ് വരും. അപ്പോൾ 2 ഇവിടെ പോസിബിൾ അല്ല. സോ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആണ്. 5 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ആണ് ആൻസർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. നോക്കൂ, ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ ഡൊമൈനുമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇഫ് ദ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എഫ് ഓഫ്, ഇത് എഫ് ഓഫ് ആണ് കേട്ടോ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് ആൻഡ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 1 മൈനസ് എക്സ്, ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കോമൺ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഫങ്ഷൻസ് എഫ് പ്ലസ് ജി, എഫ് മൈനസ് ജി, എഫ് ബൈ ജി, ജി ബൈ എഫ്, ജി മൈനസ് എഫ്, വേർ എഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ്, അതിൻ്റെ ടേംസ് ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് ഡൊമൈൻ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്, ബേസിക്കായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ സാധനത്തിലെല്ലാം ഡൊമൈൻ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ജി, ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജി ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ജിയുടെ അത് തന്നെ, എഫ് ജി ആണെങ്കിലും ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജി ആണ്. ബട്ട് ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ബൈ ജി, സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫിൽ ഇവിടെ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0, ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 എടുക്കണം. ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് ഇൻറ്റർസെക്ഷൻ ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജിയിൽ ജി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. തിരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ എഫ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഡൊമൈൻ ആരാ? എഫ് ഡി ഓഫ് എഫ്, ഡൊമൈൻ ഓഫ് എഫ് എന്താ? റൂട്ട് എക്സ്, എക്സ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അതായത് 0 മുതൽ എന്താണ്, ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ്. ഏത് വാല്യൂസും സ്വീകരിക്കാം. ഡൊമൈൻ ഓഫ് ജിയോ
ഇത് മാക്സിമം 1 വരാവുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് -∞ to 1 വരെയാണ്. ഇനി F+G F-G അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡൊമൈൻ ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽസ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു 0 to 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഡൊമൈൻ ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽസ് 0 to 1 ആണ്. ഇവിടെയൊക്കെ അതെ, ഇതിൻ്റെ അതെ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരാൻ പറ്റില്ല, G ≠ 0 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമുക്ക് G 1 ആവാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലാണ്. അത് ഇതിന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവലാണ്. ക്ലോസ്ഡ് 0 to ഓപ്പൺ 1 ആണ്. ഇത് ഓപ്പൺ 0 to ക്ലോസ്ഡ് 1 ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഇതിൻ്റെ 0 to 1 ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ദെൻ x belongs to the common is x belongs to ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 to 1 ആണ്. ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ 0 to 1. ഓക്കെ, കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കോമൺ ഡൊമൈൻ വരുമ്പോൾ യെസ്. ദെൻ റിലേഷൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ലെറ്റ് n be the set of natural numbers and a relation r on n defined by r is equal to set of ordered pair x comma y belongs to n cross n such that x cube minus 3x square y minus xy square plus 3y cube is equal to 0. Then the relation r is നോക്കൂ, നമ്മളിവിടെ ഇതിൽ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് 3x സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് xy സ്ക്വയർ പ്ലസ് 3y ക്യൂബ് ഈക്വൽ ടു 0 വന്നാലേ ഓർഡേഡ് പെയർ x, y നമ്മുടെ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് x സ്ക്വയർ എടുക്കാം, ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് നമുക്ക് -y സ്ക്വയർ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് x സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x minus 3y minus y square into x minus 3y equal to 0. Again we can take in x minus 3y taken common into x square minus y square equal to 0. So you can write x minus 3y into x minus y into x plus y equal to 0. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റിൽ നമ്മൾ റിഫ്ലെക്സീവ്, സിമെട്രിക് ആൻഡ് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണല്ലോ നോക്കണം. റിഫ്ലെക്സീവ് ആവാൻ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്, റിഫ്ലെക്സീവ് ആവാൻ ഒന്ന് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. റിഫ്ലെക്സീവിന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓർഡേഡ് പെയർ x, x ബിലോങ്സ് ടു r ആണോ? യെസ്, ഓഫ് കോഴ്സ്. ഇത് കണ്ടോ, വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് x കൊടുത്താൽ x minus x 0 വരും. അപ്പോൾ ഏതിനാണ്? ഓർഡേഡ് പെയർ x, x ബിലോങ്സ് ടു r ആണ്. 1, 1, 2, 2, 3, 3 ഏത് കൊടുത്താൽ ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തായി പോവും? 0 ആയി പോവും. അപ്പോൾ ഓർഡേഡ് പെയർ x, x ബിലോങ്സ് ടു r ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. രണ്ട്, നമ്മുടെ സിമെട്രി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ, സിമെട്രി നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ നോക്കൂ, ഇവിടെ നമുക്ക് 3, 1 ബിലോങ്സ് ടു r ആണ്. 3, 1 ബിലോങ്സ് ടു r ആണ്. 3, 1 ബിലോങ്സ് ടു r ആണ്. 3 minus 3 0 വരും. പക്ഷേ ordered pair 1, 3 that one belongs to r. Therefore r is not symmetric. R symmetric അല്ല. Not symmetric. ഒരൊറ്റ എക്സാമ്പിൾ മതി സിമെട്രിക് അല്ലാന്ന് തെളിയിക്കാൻ. ഇവിടെ നോക്കൂ, 3 നമുക്ക് ടേംസിൽ അടുത്ത് നമുക്ക് വരുന്ന ടേംസിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നത് എന്താണ്? 3, 1 belongs to r ആണ്. ആൻഡ് 1, -1 belongs to r ആണ്. 3, 1 ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇത് 0, ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി 0 വരും. ദെൻ 1, -1 എടുക്കുമ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് 0 വരും. പക്ഷേ 3, -1
does not belongs to R. Therefore, R is not transitive. Not transitive. Transitive alla. Appo, so reflexive but neither symmetric nor transitive. First option ആണ്. Okay. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Same type, the relation R is equal to the set of ordered pair A comma B. The GCD of A comma B is equal to 1, 2A not equal to B, A, B are belongs to integers. GCD യിൽ നമുക്ക് നോക്കിക്കേ, ഇവിടെ നമുക്ക് ordered pair X comma X, ordered pair X comma X does not belongs to R. കാരണം 2,2 അതിലില്ല. അതിൻ്റെ കോമൺ ഈ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവിസർ 2 ആയിരിക്കും. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവിസർ 1 വരുന്നതിന് GCD 1 ആയിട്ട് വരണമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. കോ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് എയും ബിയും. അപ്പോൾ എക്സ് കോമ എക്സ് ഇല്ല. അപ്പോൾ നോട്ട് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. നോട്ട് റിഫ്ലെക്സീവ്. അപ്പോൾ റിഫ്ലെക്സീവ് എന്നുള്ളത് തെറ്റാണ് അല്ലേ? നോട്ട് റിഫ്ലെക്സീവ് ആണ്. ഇവിടെ 2A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി ആ പറഞ്ഞത്. 2A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് 2,1 2,1 ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ്. വൈ? എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദ GCD ഓഫ് 2 and 1 ഈസ് 1 ആണ്. 2-ൻ്റെയും 1-ൻ്റെയും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവിസർ പൊതുവായി ചെയ്താൽ 1 ആണ്. അപ്പോൾ അത് GCD 1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 2,1 ഡിവിസറാണ്. പക്ഷേ ബട്ട് 1,2 does not belongs to R. ഇതിലില്ല. കാരണം ഇവിടെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് 2A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 2A നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ബിയിലേക്ക് എക്ക് 1 കൊടുത്താൽ 2 വരും. 2 നോട്ട് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് പറ്റില്ല. അത് ഈ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് 1,2 അതിലില്ല. Therefore ഒറ്റ രീതി കൊണ്ട് R is not symmetric. സിമെട്രിക് അല്ല. നോട്ട് സിമെട്രിക് അല്ല. ഇനി ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കണം. ഇസ് ഇറ്റ് ട്രാൻസിറ്റീവ്? അത് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കണം അല്ലേ? നമുക്ക് നോക്കാം. ട്രാൻസിറ്റീവ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 15,13 ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ്. കാരണം എന്താ? ദ GCD ഓഫ് 15 and 13 is 1 ആണ്. 15 and 13 is 1 ആണ്. ആൻഡ് the ordered pair 13,30 belongs to R ആണ്. Why? എന്താ റീസൺ? The GCD of 13,30 എത്രയാണ്? 1 ആണ്. GCD 1 ആയതുകൊണ്ട് ordered pair അതിലുണ്ട്. പക്ഷേ എന്തില്ല? But the ordered pair 15,30 ഇതിൻ്റെ GCD എത്രയാണ്? ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് കോമൺ ഡിവിസർ 15 അല്ലേ? 1 അല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആണ്. Therefore R is not ട്രാൻസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഇത് ട്രാൻസിറ്റീവ് അല്ല. അപ്പം നെയ്തർ സിമെട്രിക് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ്. ആൻസർ. ഓക്കെ, നെയ്തർ സിമെട്രിക് നോട്ട് ട്രാൻസിറ്റീവ് ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. Let f from R to R be defined by f of x equal to x divided by 1 plus x square x belongs to R. Then the range of f is. Range കാണണം. So let y is equal to. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത് x set of all real number. അപ്പോൾ let y is equal to x divided by 1 plus x square. Then x square y x square
minus x plus y equal to 0 ആണ്. This is a quadratic equation with the variable x and x belongs to R. If x belongs to R, x belongs to R, x belongs to R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ then the discriminant of such quadratic equation should be greater than or equal to 0. Discriminant കാരണം x ഇനി റിയൽ വാല്യൂസ് ആണ്, അപ്പോൾ റിയൽ റൂട്ട്സ് ഉണ്ട്. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0. ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്ത് വരും? 1 minus 4ac 4y square greater than or equal to 0. Then 4y square less than or equal to 1. Then y square less than or equal to 1 by 4. Then y should be belongs to y എങ്ങനെയായിരിക്കും? y belongs to closed minus 1 by 2 comma 1 by 2, isn't it? y square less than or equal to 1 by 2 ആകുമ്പോൾ ഇതാണ്. The range is equal to r is equal to range is equal to r is equal to range is equal to not. This is a correct answer. This is r minus closed interval minus 1 by 2 1 by 2. This is closed interval minus 1 by 2 comma 1 by 2, isn't it? Okay, go to next. Okay, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക്. Question number 8. A function f of x is given by f of x is equal to 5 raised to x divided by 5 raised to x plus 5. Then the sum of the series f of 1 by 20 plus f of 2 by 20 plus f of 3 by 20 plus etc. f of 39 by 20 is equal to. ഇത് സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനിൽ വരുന്നതാണ്, ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇതുപോലത്തെ പല ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് സ്പെഷ്യലായൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും. നോക്കൂ, എഫ് ഓഫ് എക്സ് അത് ഒബ്സർവ് ചെയ്യണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ്. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ഇങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല, ഓരോ ഫംഗ്ഷനിലും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ 5 റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 5 റേസ് ടു 2 മൈനസ് എക്സ് divided by 5 raised to 2 minus x plus 5. So that is equal to 5 raised to x divided by 5 raised to x plus 5 plus 5 square. No, the 5 square into 5 raised to minus x. The 5 raised to minus x. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 square divided by ഇവിടെ നമുക്ക് 5 raised to മൈനസ് എക്സ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ 5 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 5 റേസ് ടു എക്സ്, isn't it? 5 റേസ് ടു എക്സ്. അവിടെ നിന്നൊരു 5 കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 റേസ് ടു എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 5 പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി 5 പ്ലസ് 5 റേസ് ടു എക്സ്. ഇത് 5 റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് 5 ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ആ സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കണം. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 2 മൈനസ് എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ചിലതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നായിരിക്കാം. ഇതിൽ പല രീതിയിൽ വരാം കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ടേംസ് ഇതാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ നോക്കൂ, ഇത് എഫ് ഓഫ് 1/20 എഫ് ഓഫ് 1/20 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 139/20 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? 2 മൈനസ് 1/20 2 മൈനസ് 1/20. അപ്പോൾ ഈ ടേം 1 വരും. അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടില്ല, എഫ് ഓഫ് 2/20 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ്
38/20 ഇങ്ങനെ 1 വരും. അങ്ങനെ പെയറായിട്ട് വരും. 39 പെയറായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ 38 അതിനൊരു ടേം മിഡിലിൽ നിൽക്കും. ശരിയല്ലേ? ഒരു ടേം പെയർ ആവുമ്പോൾ ഈവൻ നമ്പർ പ്ലസ് ഓഡ് നമ്പറാണ് 31 മുതൽ 39 വരെ. അതിലൊരു നമ്പർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഇതായിട്ട് നിൽക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എത്ര ടേംസ് വരും? ഇവിടെ 38 ആവുമ്പോൾ 19 ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ 19 പെയർ വരുമ്പോൾ 19 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് എന്ത് വരും? ലാസ്റ്റ് ടൈം 20/20 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 20/20 ഇതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 19 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 1. എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എത്രയാണ്? എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5/10 ആണ്. 1/2 ആണ്. പ്ലസ് 1/2 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 38 പ്ലസ് 1 39/2 ആണ്. ആൻസർ 4 ആണ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. Let A is equal to set 1, 2, 3 up to 10 and f from A to A be defined as f of k is equal to k plus 1 if k is odd, k if k is uneven. Then the number of possible functions g from A to A such that g of f is equal to f is. നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞ സെറ്റ് കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഓഫ് കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് 1 ഇഫ് കെ ഈസ് അൺ ഓഡ്, k if k is uneven. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇത് എഫ്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇത് ജി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതാരായിരിക്കും? ഇതല്ലേ ജി ഓഫ് എഫ്. ആ ജി ഓഫ് എഫ് നമുക്ക് എന്ത് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് കിട്ടണം. അത് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടേംസിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നോക്കാം. 1 ഓഡ് നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ കെ പ്ലസ് 1 2 വന്നു. 2 ഓഡ് നമ്പർ തന്നെ, അപ്പോൾ 2 തന്നെ. 3 4 വന്നു. 4 4 തന്നെ. 5 6 കെ പ്ലസ് 1 6 ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് അത് തന്നെ. 7 8 8 തന്നെ. 9 ഇതാണ് നമ്മുടെ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ. ജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്താണ്? ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരിക്കണം? എഫ് ആയിരിക്കണം. ജി ഓഫ് എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എഫ് ആയിരിക്കണം. ജി ഓഫ് എഫ് എഫ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ 2ന് ആരോട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? 2ലേക്ക് തന്നെ. 2ന് 2ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. 2ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ശരിയല്ലേ? ഈ 2ൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ടൂവിൽ നിന്ന് 2ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. എങ്കിലേ 1നും 2നും എന്നാലേ ജി ഓഫ് എഫ് എന്താവുള്ളൂ? എഫ് ആവുള്ളൂ. ഈ 4ന് 4ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. 6 6ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. 8 8ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. 10 10ലേക്ക് തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്യണം. ഇനി ജി എന്ന് പറയണതിൽ ഈ 1ന് ഏതിലേക്ക് വേണമെങ്കിലും മാർക്ക് ചെയ്യാം. 1ന് 1 ഇമേജ് വരാം, 2 വരാം, 3 വരാം, 4 വരാം, 5 വരാം, 6 വരാം, 7 വരാം, 8 വരാം, 9 വരാം, 10 വരാം. അപ്പോൾ 1 ഹാസ് ഹൗ മെനി? 1 ഹാസ് 1ന് നമുക്ക് എത്ര രീതിക്കാവാം?
1 has how many ways? 1 has matching 10 ways. 10 ways. 1-ന് 10 വഴികളുണ്ട്. പക്ഷെ 2 has only 1 way. ഒരെണ്ണുള്ളൂ. 3-ക്കോ 3 has 10 ways. 4-നോ 4 has 1 way ആണ്. അങ്ങനെ അങ്ങ് പോന്നാൽ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിക്കേ 10-ന് 10 വഴികളിൽ 10 into 1 into 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 1 2 3 4 5 അല്ലേ 1 2 3 4 5 ഇത്ര അല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാത്തിൻ്റെ കേസാലേ. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 10⁵ ആയിരിക്കും. 10⁵ ആണ്. ഓക്കെ, അവിടെ ജി ഓഫ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം? എഫ് ആയിരിക്കണം. അതാണ് അടുത്ത കണ്ടീഷൻ. ജി ഓഫ് എഫ് ആവണമെങ്കിൽ 2 2-നോടും 4 4-നോടും 6 6-നോടും 8 8-നോടും 10 10-നോടും. എന്തിനാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വരുന്ന 1,2 ആണ്, 2,2 ആണ്, 3,4 ആണ്, 4,4 ആണ്. അത് എഫ് തന്നെയായിരിക്കണം ജി ഓഫ് എഫ്. യെസ്, കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷനിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നോക്കൂ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/7 minus sin 5x be a function defined on R. Then the range of the function f of x is equal to. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എടുക്കാവുന്ന -5x മൈനസ് സൈൻ 5x മൈനസ് സൈൻ 5x-ന് സൈൻ എക്സ് വാല്യൂസ് ഏതിനെതിരെയാണ്? -1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു +1 ആണ്. അതായത് 7 മൈനസ് സൈൻ 5x ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 7 മൈനസ് 1 6 7 +1 8. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുക്കുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും. 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 മൈനസ് sin 5x ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റെസിപ്രോക്കൽ ഇത് വരും 1/8. ഇക്വേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1/6. ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് വേരിയിങ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഷുഡ് ബി ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻട്രവൽ 1/8, 1/6. 1/8, 1/6. തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. Isn't it? തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 11. The function f from R2 closed interval -1/2, 1/2 defined as f of x equal to x/1 plus x square is. ഇത് ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ റിയൽ നമ്പർ ആണ്. റേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും? റേഞ്ച് ഓഫ് ദിസ് ഫംഗ്ഷൻ, റേഞ്ച് ഓഫ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് ഓഫ് സച്ച് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് കണ്ടതാണ്. റേഞ്ച് ഓഫ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻട്രവൽ -1/2, 1/2 ആണ്. പല മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. x ഈക്വൽ ടു y ഈക്വൽ ടു എന്നെടുത്ത് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അല്ലേ. ഇതാണ് റേഞ്ച് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ കോഡൊമൈൻ ഇതാണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആരാണ്? റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ ആണ്. റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ ആണ്. റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ്? ഓൺ ടു ആണ്. ദെയർഫോർ എഫ് ഈസ് ഓൺ ടു ആണ്. ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്.
സർജക്ഷനാണ്, സർജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷനാണ്. ദെൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം, പല രീതിയിൽ നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ളൊരു വാല്യൂസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ ഐഡിയാസ് വെച്ച് നോക്കാം. This is x axis, y axis. ഡെറിവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിൽ ഡെറിവേറ്റീവ് മെത്തേഡ് എടുക്കാം. ഇവിടെ -1/2 -1/2 വരുന്നത് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്? -1 കൊടുക്കുമ്പോഴാണ്. -1 എക്സിന് -1 കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് -1/2 ആണ്. ദിസ് ഈസ് 1/2 ആണ്. എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നു? 1/2 വരുന്നു. ഇനി ഈ ടേംസിൽ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ ഈ കർവ് ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് കൂടുതൽ കൂടുന്തോറും അത് സീറോയിലേക്ക് അടുത്തോണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെയും അതെ, എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് കൂടുന്തോറും എന്ത് ചെയ്യും? എക്സ് ആക്സിസിനോട് അടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കർവ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഈ കർവ് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അല്ലേ നിൽക്കണം. 0 ആകുമ്പോൾ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കർവ് ഇങ്ങനെ വരും ഏകദേശം. ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്. എൻ്റെ മാക്സിമത്തിലും മിനിമത്തിലും അല്ലേ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഇതിൻ്റെ കോഡൊമൈനും റേഞ്ചും സെയിമാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്കിവിടെ ഒരു വാല്യൂസ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങളിവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂസ് നോക്കൂ, അല്ല ഏതെങ്കിലും എവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതിൽ വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് 2 പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ 2 പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്താൽ 2 ഡിഫറൻ്റ് ആയ എക്സുകൾക്ക് ഒരേ ഇമേജ് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്തല്ല? 1 അല്ല, നോട്ട് ഇൻജക്റ്റീവ്. ഈ സാധനം എന്തല്ല? ഇൻജക്റ്റീവ് അല്ല. നെയ്തർ ഇൻജക്റ്റീവ് അല്ല, സർജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻജക്റ്റീവ്. സർജക്റ്റീവ്, ഇൻജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട്. ഇത് ഇൻജക്റ്റീവ്, ഇതിൽ 1 ഫങ്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എത്രയാണ്? സർജക്റ്റീവാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സർജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻജക്റ്റീവ്. ഓൺ ടു ആണ്, പക്ഷെ എന്തല്ല? 1 അല്ല, ഇൻജക്റ്റീവ് അല്ല. സർജക്റ്റീവ് ബട്ട് നോട്ട് ഇൻജക്റ്റീവ്. ഗ്രാഫിക്കലായിട്ട് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ളൊരു വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ട് ഈക്വേഷൻസ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരും. 2 റൂട്ട്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം. അങ്ങനെയും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 12. f of x equal to log of 1 minus x divided by 1 plus x. Mod x less than 1. Then f of 2x divided by 1 plus x square is equal to. Equal to നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കാം. ഓക്കെ, f of 2x divided by 1 plus x square, that is equal to f of, this is equal to log of to the base e. ഇവിടെ 1 minus എക്സിന് സ്ഥാനത്ത് 2x divided by 1 plus x square whole divided by 1 plus x square 1 plus 2x divided by 1 plus x square. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ടു ദ ബേസ് ഇ ഓഫ്, ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആയി പോയിക്കോളും, ഡിനോമിനേറ്റർ 2 പോകും. 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x പ്ലസ് 2x. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് ടു ദ ബേസ് ഇ. നമുക്ക് എന്താ പറയണേ? 1 മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1
plus x the whole square. So that is 1 minus x by 1 plus x the whole square. That is equal to 2 times of 2 into log of to the base e 1 minus x divided by 1 plus x. This is equal to 2 times of f of x. Is that the correct answer? Second. Okay. Go to next. Now, we will question. If f of x equal to tan 1 degree into x plus log of 123 to the base e divided by x into log of 1234 minus tan 1 degree x greater than 0, then the least value of f of x plus f of 4 by x is. Okay, f of x equal to ഇങ്ങനെ എഴുതാം, സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ടാൻ 1 ഡിഗ്രിക്ക് എ എന്ന് കൊടുത്തുന്നിരിക്കട്ടെ, എ എക്സ്, ഇത് ബി എന്ന് എഴുതി, പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് സി എക്സ് ലോഗ് 1234 ഞാൻ സി എന്ന് എഴുതിയത്, മൈനസ് ഇത് എ ആണല്ലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈഡ്. എനിക്ക് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എക്സ് മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി ഇൻറ്റു എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എക്സ് മൈനസ് എ അത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ടേംസിൽ എ സ്ക്വയർ സി എക്സ് മൈനസ് എ കോമൺ ഡിനോമിനേറ്റർ പോവും, രണ്ടിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ പോവും, എ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് എ ബി, ഇത് കഴിയുമ്പോൾ പ്ലസ് ബി സി എക്സ് മൈനസ് എ ബി വരും, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ എ സി എക്സ് പ്ലസ് ബി സി മൈനസ് എ സി എക്സ് മൈനസ് പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അറിയാം, ഇവിടെ എ ബിയും മൈനസ് എ ബിയും പോയി, ഇവിടെ എ സി എക്സും ഇവിടെ മൈനസ് എ സി എക്സും പോയി. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വരണേ? സിമ്പിളായിട്ടൊരു കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? സോ വാട്ട് എ സ്ക്വയർ എക്സ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ബി സി എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. അവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സ് വിൽ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട്സൈഡ്, എക്സ് ഇൻ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സി പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 4/x 4/x ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 4/x ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് ഇത് 4/x ആണ്. അതിൻ്റെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലീസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ആണ്. അതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂസ് നോക്കൂ, ഇവിടെ അരിത്തമാറ്റിക് മീൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീനാണ്.
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ് പ്ലസ് 4/x/2 ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു √4 ആണ്. അതായത് എക്സ് പ്ലസ് 4/x ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇത് 2 ആണ്, 2 × 2 4 ആണ്. ഇത് ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 4 ആണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും? 4 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 4 ആണ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, question number 14. Let fg from R to R be defined as f of x equal to modulus of x minus 1 and g of x is equal to e raised to x. X should be greater than or equal to 0, x plus 1 if x less than or equal to 0. Then the function f of g of x is. ലുക്ക്, നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ദിസ് ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ്. മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 1 ആണ്. സോ ഹിയർ ഈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1. എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. അടുത്തത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 1. എപ്പോൾ? ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0. രണ്ട് ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട്, ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 കിടക്കട്ടെ, എങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ കൊടുത്താൽ മതി. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മോഡുലസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു 0. നമുക്ക് ആ ടേംസിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു 0 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേം 1ന് മുകളിലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1 എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. 1 1ന് മുകളിലാകുമ്പോൾ ഇഫ് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ് ലെസ് ദാൻ 0 1 പോയി മോഡ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് മൈനസ് എക്സ് ആണ്. ഇഫ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0, ലെസ് ദാൻ 0 വെള്ളത്തിൽ ഈക്വൽ ടു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇത് എക്സ് വൈ ആണ്. എക്സ് ലെസ് ദാൻ സൈഡിൽ 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് 0 ആണ്, രണ്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതാണ് മൈനസ് എക്സ്, മൈനസ് എക്സ്. ഇ റേസ് ടു എക്സിന് ഗ്രാഫ് ഏകദേശം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൈനസ് എക്സ്, ഇതെന്താണ്? ഇ റേസ് ടു എക്സ് മൈനസ് 1. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഇതിൽ ടേംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഇത് 0 ഇതിൻ്റെ ഡൊമെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയാണ്? ഡൊമെയിൻ സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. മറ്റത് റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? ക്ലോസ്ഡ് 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ റേഞ്ച് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമെയിൻ ആണ്. റേഞ്ച് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമെയിൻ ആണ്. റേഞ്ച് കോഡൊമെയിൻ്റെ പ്രോപ്പർ സബ്സെറ്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ സാധനം എന്തല്ല, ഓൺ ടു ഫങ്ഷൻ അല്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൺ ടു. റേഞ്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു കോഡൊമെയിൻ വരുമ്പോഴല്ലേ ഓൺ ടു ആവുള്ളൂ. ഇത് നോട്ട് ഓൺ ടു ആണ്, നോട്ട് ഓൺ ടു. 0 to ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഞ്ച്. റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, റേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കോഡൊമെയിൻ ആണ്. ഇനി നിങ്ങളൊരു ഒരു ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഇതിനുള്ളിലൊന്ന് വരച്ചു നോക്കി. ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വരും? 2 പോയിന്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 2 ഡിഫറെൻ്റ് എക്സുകൾക്ക് x1നും ഇവിടെ x2നും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? ഒരേ ഇമേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇതെന്തുമല്ല, ഇൻജെക്റ്റീവും അല്ല.
11 അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്തർ 11 നോർ 12 ആണ്. നെയ്തർ 11 നോർ 12 ആണ് ആൻസർ. നെയ്തർ 11 നോർ 12 ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു ചെറിയ പാർട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ. അല്ല, പ്രിൻറ്റിങ് വിട്ടുപോയതാണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ആൻഡ് സിഗ്മ and sigma x is equal to 1 to infinity. X is equal to 1 to infinity. F of x is equal to 2. Equal to 2. Equal to 2. Then x and y belongs to x and y belongs to natural number n, where n is equal to n is the set of natural numbers. Then the value of f of 4 by f of 2. F of 4 by f of 2. Another question. നോക്കൂ, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് വൈ ആണെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ എടുത്തുന്നിരിക്കട്ടെ, ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 2 എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എഫ് ഓഫ് 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 1 ആണല്ലോ. എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 1 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു എഫ് ഓഫ് 1 ആണ്. അതായത് എ ഇൻറ്റു എ ആണ്, എ സ്ക്വയർ ആണ്. എഫ് ഓഫ് 2 എ സ്ക്വയർ ആണ്. എഫ് ഓഫ് 3 എ ക്യൂബാണ്. എഫ് ഓഫ് 3 എന്തായിരിക്കും? എ ക്യൂബാണ്. എക്സെട്ര എഫ് ഓഫ് എൻ എന്തായിരിക്കും? എ റേസ് ടു എൻ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്തായിരിക്കും? എ റേസ് ടു എക്സ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ എഫ് ഓഫ് വൈ വന്നെങ്കിൽ അത് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ? എ റേസ് ടു എക്സ്. എ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. 0 ആവാൻ പാടില്ല, നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല. ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ദെൻ ഇതതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന രീതി എഴുതിയെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എ റേസ് ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എഫ് ഓഫ് 1. എഫ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 2 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 ആണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ എ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടേംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 ആണ്. ഇത് 2 എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഇത് കൺവേർജ് ആയി കിട്ടണമെങ്കിൽ എ ഷുഡ് ബി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ആ ടേംസ് നമുക്ക് എന്താണ് കിടക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കണം? എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫോർമുല 1 മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. Isn't it? So a is equal to 2 minus 2a ആണ്. Then 3a is equal to 2 ആണ്. a is equal to 2 by 3 ആണ്. a is equal to 2 by 3 ആണ്. Then ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ എഫ് ഓഫ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് 2 that is equal to a raised to 4 divided by a square ആണ്. that is equal to a square ആണ്. a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 by 3 ആണ്. 2 by 3 the whole square ആണ്. so that is equal to 4 by 9 ആണ്. 4 by 9 ആണ്. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ആൻസർ.
Go to next question. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. Question number 16, the limit extends to pi by 4 cot cube x minus tan x divided by cos of x plus pi by 4 equals. പല മെത്തേഡ് ചെയ്യാം. അതിലൊരു രീതി നിങ്ങൾക്കറിയാം, പൈ ബൈ 4 കൊടുക്കുമ്പോൾ 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0/0 ഫോം ആണ്. 0/0 ഫോം ആണെങ്കിൽ LHL റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം, ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. ഞാനിതിനെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നു. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4. 0/0 ആണെങ്കിൽ LHL റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ദറ്റ് ഈസ് കോട്ട് ക്യൂബ് 1/tan ക്യൂബ്. അപ്പോൾ 1 മൈനസ് tan raised to 4x divided by tan cube x into cos of x plus pi by 4. ഇതിനെ രണ്ടായി തിരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒന്ന് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4 1/tan ക്യൂബ് എക്സ്, അത് 1 ആണ്, അത് 1 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4 1/tan ക്യൂബ് എക്സ് 1 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4 1 മൈനസ് tan raised to 4x 1 മൈനസ് tan raised to 4x divided by cos of x plus pi by 4 ആണ്. 1 മൈനസ്, അപ്പോൾ അതിലൊരു ടേംസിനെ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു അടുത്ത ലിമിറ്റ്, അടുത്തൊരു സെപ്പറേറ്റ് ലിമിറ്റ് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. 1 പ്ലസ് ടാൻ റേസ് ടു ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് പൈ ബൈ 4 ആണ്. ഇത് ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്ക് എത്ര വരും? അത് 1 2 വരും. 2 ഇൻറ്റു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4, ഇത് 0/0 ഫോമാണ്. അവിടെ വെച്ച് എല്ലോ യൂസ് ചെയ്യാം. അതല്ലെങ്കിൽ അത് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, ആ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം, LHL റൂൾ ചെയ്യാം. കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇവിടെ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു ഈ ടേമിന് നമുക്ക് കോസ് എ പ്ലസ് ബി, കോസ് എ പ്ലസ് ബിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 അല്ലേ, ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2. അത് ടേംസ് √2 മോളിൽ പോവും. LHL റൂൾ യൂസ് ചെയ്താലും മതി കേട്ടോ. √2 2√2. പിന്നെ ഈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് നമ്മൾ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്, കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് 1/√2 സ്ക്വയർ 1/2 ഇൻറ്റു 2 ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു പൈ ബൈ 4. ഇവിടെ കോസ് എക്സിൽ വരും കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. So that is equal to 4√2 into 1/√2 plus 1/√2. That is equal to √2. It's an 8 ആണ് ആൻസർ. LHL റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ട, ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതി ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഞാൻ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Question number 17. The limit extends to 0 sine of pi cos square x divided by x square is equal to.
ഈ ടൈമിന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ എക്സിന് 0 കൊടുത്താൽ sin π ബൈ 0 0/0 ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ നമുക്ക് sin π cos സ്ക്വയർ x ബൈ π cos സ്ക്വയർ x എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇങ്ങനെയാക്കാം, സൈൻ ഓഫ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഓഫ് π മൈനസ് π cos സ്ക്വയർ x. സൈൻ π മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയാ, സൈൻ π മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റയല്ലേ. സോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇത് സൈൻ π cos സ്ക്വയർ x തന്നെയാണ്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് x ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ ഓഫ് π cos സ്ക്വയർ x π into 1 minus cos square x divided by x square. So that is equal to limit x tends to 0 sin π sin square x divided by x square എന്നാക്കി. അപ്പോൾ ഈ ടേംസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാറ്റാം, ഡയറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാൻ ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 സൈൻ π സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ π സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ്, ഇത് 1 വരും, ഇൻറ്റു π സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇത് 1 ആണ്, 1 ഇൻറ്റു π ഇൻറ്റു 1 ആണ്, ആൻസർ ഈസ് π ആണ്, π ആണ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ഗുഡ്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 18. ഇഫ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0 a x square e raised to x minus b into log of 1 plus x plus cx into e raised to minus x divided by x square sin x equal to 1, then 16 a square plus b square plus c square is equal to. ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലത്, എക്സ്പാൻഷൻ, ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ കൊടുക്കാം. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഈ ടേമിന് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ്, ഇത് സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് വരും. ഈ സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 1 ആണ്. ഇനി ഈ ടേമിന് എ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇ റേസ് ടു എക്സിന് 1 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ, എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സെട്ര മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ്, ലോഗ് 1 പ്ലസ് എക്സ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് എക്സ് ക്യൂബ് ബൈ 3 മൈനസ് എക്സെട്ര ടു ഇൻഫിനിറ്റി പ്ലസ് സി എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് 1 മൈനസ് എക്സ് ബൈ 1 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് എക്സെട്ര ടു ഇൻഫിനിറ്റി. ഈ സൈഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ്, ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് 0 സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, നമുക്കതിനെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബാണ്, സൈൻ എക്സ് ബൈ എക്സിന്, അപ്പോൾ എക്സ് ക്യൂബ്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെങ്കിൽ ഈ അത് താഴെ എക്സ് ക്യൂബാണ് കിടക്കണേ, മുകളിലുള്ള എക്സിൻ്റെയും കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എല്ലാം എന്തായി പോവും, 0 ആയി പോവും. എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂസ്, എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് നമുക്ക് എത്രയാണ്, 1 ആണ് വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനെ അങ്ങനെ ആക്കി എഴുതണം, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ് ടെൻസ് ടു 0. ഇവിടെ എ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഇവിടെ നമുക്കത് എക്സിൻ്റെ ടേംസ് ഒന്ന് മൈനസ് ബി എക്സ്, പിന്നെ അവിടെ സി ആണ്.
അപ്പോൾ നമുക്ക് സി മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ്, സി മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എക്സ്, എക്സ് കോറിൻ്റെ ടേം എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് എക്സ് കോറിൻ്റെ ടേം ഇവിടെ എ ഉണ്ട്, ഇവിടെ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു ഉണ്ട്, ഇവിടെയോ നമുക്ക് എക്സ് കോറിൻ്റെ ടേം മൈനസ് സി ആണ്, മൈനസ് സി ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഇനി എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേം എടുക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് എ ബൈ ടു ഉണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നമുക്ക് ടേംസിന് ഇവിടെ എ ആണ്, എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേമില്ല എ, ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേം മൈനസ് ബി ബൈ ത്രീ, മൈനസ് ബി ബൈ ത്രീ. ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഇൻറ്റു എക്സ് ക്യൂബ് പ്ലസ് ഹയർ പവേഴ്സാണ്, ഹയർ പവേഴ്സ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്, നമുക്ക് ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് ക്യൂബ്. ഇത് 1 എന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് സി മൈനസ് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. അതായത് സി ഈക്വൽ ടു ബി ആയി. അതുപോലെ തന്നെ എ പ്ലസ് ബി ബൈ ടു മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കണം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എ മൈനസ് ബി ബൈ ത്രീ പ്ലസ് സി ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി തമ്മിൽ കൊടുത്താൽ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/4, എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/4 ആൻഡ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി ആണ്. ഈക്വൽ ടു 2 ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 3/2 വരും, ഈക്വൽ ടു 3/2. ഈ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കണം. സോ വാട്ട് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ 9/16 പ്ലസ് 9/4 പ്ലസ് 9/4. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത് 1/16 ഇൻറ്റു 16 ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ. സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 16 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയാൽ എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ടേംസിൽ 9 പ്ലസ് ഇവിടെ 4 ഇൻറ്റു 36 പ്ലസ് 36 ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 81 ആണ്. ആൻസർ 81 ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. So from question number 19, if for x belongs to open interval 0, 1/4, the derivative of tan inverse of 6x into root x divided by 1 minus 9x cube is root x, g of x, root x into g of x, then g of x is equal to, ഇവിടെ y is equal to tan inverse of 2 into 3x raised to 1 plus 1/2. 1 plus 1/2 is 3/2 divided by 1 minus 3x raised to 3/2 the whole square. Isn't it? ഇതാണ് tan inverse. So put it t is equal to ഇവിടുത്തെ ടേംസിൽ tan inverse of 3 raised to tan inverse 2 theta divided by, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 tan inverse 2 theta divided by
1 minus theta square is equal to 2 tan inverse theta. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 tan inverse of 3 into x raised to 3 into x raised to 3 by 2. Derivative dy by dx equal to 2 into 1 divided by 1 plus 9 x cube into 9x cube into 3 into 3 by 2 into x raised to 3 by 2 minus 1, 1 by 2. Isn't it? This is 2 into 2 and 2 cancel. So that is equal to 9 divided by 1 plus 9x cube into root x. So the correct answer g of x is equal to 9 by 1 plus 9x cube. Okay? നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം. Let f be any function defined on R and let it satisfy the condition the modulus of f of x minus f of y less than or equal to modulus of x minus y the whole square, and x, y are belongs to real number. Look here, this is 0 less than or equal to modulus of f of x minus f of y less than or equal to modulus of x minus y the whole square. From here 0 divided by modulus of x minus y less than or equal to modulus of f of x minus f of y divided by x minus y less than or equal to modulus of x minus y. So the limit y tends to x 0 less than or equal to limit y tends to x modulus of f of x minus f of y divided by x minus y less than or equal to limit y tends to x modulus of x minus y. ഈ സൈഡ് 0 ഈ സൈഡ് 0 ഈ സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കർവ്, ഇതാണ് കർവ് എന്നിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ നമ്മൾ വരുന്ന വാല്യൂസിൽ ഇത് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സും ഇത് വൈ എഫ് ഓഫ് വൈ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് എഫ് ഓഫ് വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പാണ്. അതായത് ഇത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? നമുക്ക് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും സെയിം ആണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 0 1 ആണ്. ദറ്റ് ഈസ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. ഈസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. എഫ് ഡാഷ് 0 കിട്ടുക വെച്ചാൽ എഫ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് 0 1 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും. എഫ് ഓഫ് എക്സ് 1 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് വുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. ഓക്കെ, ഗോ ടു നെക്സ്റ്റ്. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 21. നോക്കൂ, ഇത് എഫ് ഡാഷ് ആണ് കേട്ടോ. എഫ് ഡാഷ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 by 1 plus x raised to 5. Then g is the inverse of the function f. G is the inverse of the function f. F dash x is equal to 1 by 1 plus x raised to 5. Then g dash x is equal to, but g of f of g of x that is equal to x ആണ്. കാരണം g is the inverse function of f ആണ്. അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് ജി ഓഫ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ആണ്. ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ചെയ്താൽ എന്താ വരിക? എഫ്
g of x into g dash x, that is equal to 1 ആണ്. Then g dash x is equal to 1 divided by f dash g of x ആണ്. This is 1 by 1. 1 by 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 1 plus g of x the whole raised to 5 ആണ്. So the correct answer 1 plus g of x the whole raised to 5 ആണ്. Okay? Go to next. നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം. Question number 22. The derivative of tan inverse of root 1 plus x square minus 1 by x with respect to tan inverse of 2x into root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square at x is equal to 1 by 2 is. Let u is equal to tan inverse root 1 plus x square minus 1 divided by x. നിങ്ങൾക്കറിയാം but x is equal to root 1 plus x square ആണ്. എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കണം? ടാൻ തീറ്റ കൊടുക്കണം. എക്സിന് നമുക്ക് ടാൻ തീറ്റ കൊടുക്കണം. then put x is equal to tan theta. but theta is equal to tan inverse x ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ടേം നമുക്ക് that is equal to tan inverse of root 1 plus tan square theta minus 1 divided by tan theta. So that is equal to tan inverse of root 1 plus tan square theta sec theta minus 1 divided by tan theta. ടാൻ ഇൻവേഴ്സിനുള്ളിലായതുകൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ടാൻ ആക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് 1 by cos അല്ലേ, 1 minus cos theta divided by ഇത് sin theta by cos theta പറ്റുമ്പോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ sin theta എന്ന് വരും. So that is equal to 1 minus cos theta 2 sin square theta by 2 divided by 2 sin theta by 2 cos theta by 2. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ടാൻ തീറ്റ ബൈ 2 എന്ന് എഴുതിയാൽ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ബൈ 2 ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ യു എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് 1 by 2 ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ്. ഇതാണ് യു. സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് v is equal to tan inverse of 2x into root of 1 minus x square divided by 1 minus 2x square. ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കണം? സൈൻ തീറ്റ. എക്സിന് സൈൻ തീറ്റ കൊടുക്കണം. എക്സിന് സൈൻ തീറ്റ നമുക്ക് കൊടുത്താൽ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ, എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ നമ്മൾ കൊടുത്തു അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വരും? ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ആരാ? 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ, അത് സൈൻ 2 തീറ്റയാ. 1 മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, ആരത്? കോസ് 2 തീറ്റയാ, കോസ് 2 തീറ്റ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് ടാൻ 2 തീറ്റയാണ്. ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 തീറ്റ. അപ്പോൾ 2 തീറ്റ ആരാ? സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. എക്സ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ തീറ്റ, തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് അല്ലേ? ദെൻ 2 സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ്. അപ്പോൾ ദ ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി, ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് യു വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വി നമുക്ക് എന്ത് വരും? Derivative of u with respect to v, du by dv is equal to du by dx divided by dv by dx, isn't it? du by dx that is equal to 1 divided by 2 into 1 plus x square. ഇത് 2 divided by root of 1 minus x square.
അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായി? ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 12 റൂട്ട് ഓഫ് 1 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറാണ്. എക്സിന് എന്ത് കൊടുക്കാനാണ് പറയുന്നത്? 1/2. എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വന്നു? ഇത് 1/4. അപ്പോൾ 3/2 √3/2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇത് 1/4 അല്ലേ? സോ ദറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 4 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. 5/4 5 എന്ന് വന്നു. സോ √3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 10 ആണ്. √3/10 ആണ്. ആൻസർ 2 ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. Welcome all of you to this session. Okay, I think you are listening continuity and differentiability. And what is the next immediate topic you know? What is that? That is integration and definite integral and area under the curve like that. Okay, so we are going to solve the problem from integration. Okay, welcome once more. Welcome all of you to this session. Okay, see the first question in this one. See the first one. See the question is integral of x plus 1 by root of 2x minus 1 is equal to f of x into root of 2x minus 1 plus c bus is the constant of integration, we know. So, we should find the value of this this f of x, and moreover this 2x minus 1 already given in that required integrand, and in the result side also contains that root of 2x minus 1. So, what we have to do here? Normally, we are using a simple substitution for an expression, and moreover it is an algebraic expression. Is there any possibility for dividing this one? But it is not easily divisible, but better when you see a radical symbol in the given algebraic expression, you use a substitution for removing the radical symbol. What is that? Better you take 2x minus 1 is equal to not t, it is t square. So, what is root of 2x minus 1? Then 2 dx. We know the substitution. When you substitute something in the given problem, immediately we have to change all the x value into new variable, that is 2t dt. Now, what happened? 2 will be cancelled and the given expression becomes integral. What is that? X plus 1 in numerator. What is the x from this one? X is equal to t square plus 1 divided by 2, and let us use the value in this one, t square plus 1 whole divided by 2 for this x, and better you substitute plus 1 there and into what is dx, that is t dt divided by root of t square, that is easily integrable now. Agreed or not? That is easily integrable now. Okay,
this root t square and t will be cancelled, and after taking the LCM, this is t square plus 1 plus 2 whole divided by 2 dt. The expression becomes 1 by 2 into t square plus 3 without integration, and integrate. Now final answer is 1 by 2 into what? T cube by 3, t cube by 3 plus 3t. Now let us simplify this one, but it is not directly obtained now. Plus c is the constant of integration we must add here. Okay, then what will be the correct expression for this one? Let us take the LCM of this one again. That is better. You write it is 1 by 2 into t cube t square and t cube by 3 plus 9t by 3, and simplify 1 t you can take outside, t by 6, 3 outside, and t square plus 9t, and let us substitute the value of t into this one. What is the value of t in this one? T is equal to t by 6. What is t? T equal to root of 2x minus 1, root of 2x minus 1 divided by 6 into, and t square is what? T square is 2x minus 1, and 91t you can remove from this one, and what is this t square? T square already given, that is 2x minus 1 plus 9. Okay, and it simplified. Root of 2x minus 1 divided by 6, you can take 9 and 8 is there, you take 2 outside, this is x plus 4, and 2, 3 you can cancel. The final answer you can see on the board. What is the answer? ഏതാണ് ആൻസർ? ഇതല്ലേ? കാരണം എന്താ? ഇനിയിപ്പോൾ x plus 4 by 3 already we have 2x minus 1 in this one. ഒരു 2x minus 1 അവിടെ ഉണ്ട്, 2x minus 1 നമ്മുടെ ആൻസറിലുണ്ട്. Now what is the right answer? The right answer of this one is 1 by 3 into x plus 4. Actually this question is not too difficult, it's an easy one, but based on the first substitution, when you see, that is a general aspect I would like to say, that is when you use a substitution for this one, that substitution should be remove the radical symbol in the given expression. Okay, I think you got the concept. The right answer of this one is option number 1. Okay, then what is the next question? Let's see the next one. See the question. It is integral of sine of 5x by 2. Sine of, I think it is sine of, the angle is 5x by 2 divided by sine x by 2 dx is equal to g or 2 equal to, first is the constant of integration, and look the problem again. And all given sine cosine values in half angle form. That means the angle is half angle, but see the answers in this one, all the answers will be in full angle. That means x, there is no half angle in this one. So better we simplify. That's a simple use of simplification. That is one of the basic aspect of integrating a given expression. നമുക്ക് അതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ഓർത്തണം, ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നൊന്ന് നോക്കണം. അത് നമ്മുടെ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ബേസിക് റൂളാണ്, സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ, and convert this one into any one of our standard result. And there is a hint in this question. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ഹിൻറ്റ് കിടപ്പുണ്ട്. എന്താണ്? The result will be in x and but the given expression in half angle form. So better we simplify this one. I think that sine of 5x by 2 in numerator divided by sine x by 2 in numerator to make this one into an expression involving full angles, I mean without half angle, but better multiply by cos x by 2 and cos x by 2. ഇത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണും എന്തിനാ ചെയ്തത്. ഒരു 2 ഇട്ട് കൊടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കേ. 2 സൈനെ കൊസെ, ഡിനോമിനേറ്റർ നല്ല നീറ്റായി.
ഡിനോമിനേറ്റർ ആരായി 2 sin a cos a, 2 sin x by 2 cos x by 2, sin x is the denominator. So that denominator is a perfect value now, angle, and this is 2 sin a cos b. All of you are familiar with the formula of trigonometry, 2 sin a cos b. 2 sin a, this is a and this one is b, 2 sin a cos b. What is that? Sin a plus b plus sin a minus b, sin of a plus b. ഇവിടെ ഒരു മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ 5x by 2 2.5x ഉണ്ട്, അവിടെ ഒരു അര എക്സ് ഉണ്ട്, 2.5 3x. Sin of a plus b, sin 3x plus sin of a plus b minus sin a minus b, 2.5 minus sin x, sin 2x. Agreed? So we supplied 2 and cos x by 2 for both numerator and denominator. Now the trigonometry ആണോ അതാ trigonometry simplification അതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും. അത് നമ്മളാണ് ആ സീനിലേക്ക് ആ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനെ നമ്മൾ എത്തിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയും വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇത്. sin 3x ഇങ്ങനെയിട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് sin 3xനെ ബൈ sin x ഇടാമായിരുന്നു, പക്ഷേ നമുക്ക് sin 3xന് ഒരു ഫോർമുല ഇല്ലേ, 3 sin x മൈനസ് എത്രയാണ് 4 sin cube x ബൈ sin x. sin 2x പിന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള കാര്യം, വീണ്ടും 2 sin x cos x, എല്ലാം കൂടെ വെട്ടിക്കുത്തി പോയി, താഴെ വീണ്ടും ഒരു sin x ഉണ്ട്. What happened? Sin x cancelled, and the first expression is 3 minus 4 sin square x plus 2 cos x. എന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തിയില്ല. 2 cos x 2 sin x ഉള്ള എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കിയേ, 2 sin x. എന്നാലും നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് എത്തിയില്ല. നമുക്ക് 3നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം, ദാറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് 3x. ഓക്കെ, മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമുക്ക് 1 മൈനസ് കോസ് 2x ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 എന്ന് വെക്കണമല്ലോ, പ്ലസ് 2 കോസ് എക്സിന് ഇവിടെ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടില്ല, 2 കോസ് എക്സിനെ നമുക്ക് 2 സൈൻ എക്സ് എന്നുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പ്ലസ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സിയൂഡ് എഴുതി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ, 3x മൈനസ് 4 into 2 cancelled, and I think the first one is 2x after integration. ഇവിടെ ഒരു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു 2 ഉണ്ട്, 2 അകത്തോട്ട് ചെന്നാൽ 2 തന്നെ വരും, 2നെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ 2x വരും, മൈനസും പ്ലസ് ആണ്, 2 ഉണ്ട്, കോസ് 2xനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഒരു 2 ഉണ്ട്, സൈൻ 2x ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ആൻസർ ആയില്ലേ, 2 sin x പ്ലസ് c, 2 ക്യാൻസൽഡ്, 3x മൈനസ് എക്സ്, അതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് മുമ്പേ പറഞ്ഞത്, 3x മൈനസ് 2x എക്സ് ഉണ്ടാകും, എക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ഉള്ളത് 2 sin 2x 2 sin x ഉണ്ട്, രണ്ടിടത്തും 2 sin x ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് രണ്ടും ആൻസേഴ്സ് അല്ല, യു ക്യാൻ റിമൂവ് ദ 2 ഓപ്ഷൻസ് ഫ്രം ദിസ് വൺ, ആൻഡ് ദെൻ 2 sin 2x പ്ലസ് c ഉണ്ട്, ആൻഡ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർത്ത് വൺ, അതിൻ്റെ അകത്ത് sin 2x ഉള്ളൂ. ദിസ് ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് വൺ. ആം ഐ കറക്റ്റ്? See this, 2 cancelled and sin 2x is there. അതാണ് ഞാൻ നോക്കിയത്, 2 അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നായിരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പകുതി ആൻസർ ആകുമ്പോൾ യു റിമൂവ് ദ അൺവാണ്ടഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഫ്രം ദ ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞ 2 ഹിൻറ്റുകൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഓപ്ഷൻ ഫുൾ ആംഗിളാണ്, അപ്പോൾ ഫുള്ളിലേക്ക് മാറ്റി. രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഹിൻറ്റ് എന്താണെന്നറിയോ, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നോക്കിക്കോണം 2x ഉണ്ടോ, sin x ഉണ്ടോ, sin 2x ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ആൻസറിൻ്റെ കുറേ ലീഡുകൾ കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം നമുക്ക് കുറച്ചൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ദിസ് ഈസ് എ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആൻഡ് ഇതൊരു നല്ല ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ദ ലീഡിങ് ഫാക്ടർ ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈ ലീഡിങ് ഫാക്ടർ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീഡ് തുടങ്ങാനുള്ള ലീഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. എന്ത്, എക്സ് സ്ക്വയർ 2x, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ, എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നാൽ അതിൻ്റെ 2x ഡിഫറൻഷ്യലാണ്. അപ്പം നമുക്ക് പുട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എന്ന് കൊടുത്താൽ, അല്ലെ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ 2x dx ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് വന്നോളും. അപ്പം മേളിൽ 2x dx ഉണ്ട്, ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ടി പ്ലസ് 3. ഇതിന് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗ്ഗം ഏതാണ്? 1 ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 ലീനിയർ ഫാക്ടേഴ്സ് വന്നാൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. ബൈ കംപ്ലീറ്റിംഗ്
ദ സ്ക്വയർ വെച്ച് ചെയ്യാം. അതിലും നല്ലതല്ലേ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കി വിടുന്നത്. എ ബൈ ടി പ്ലസ് 1 പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടി പ്ലസ് 3 ഇതല്ലേ നല്ലത്. എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഷോർട്ട് വേ ഉണ്ടല്ലോ. ഏതായിരുന്നു എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്? ഇവിടെ 1 ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി. എ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദർ ഈസ് എ ഷോർട്ട് വേ. ഇത് ചുമ്മാ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഷോർട്ട് വേ, ഈ ടി പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് ടി? ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1. ആ -1 ഈ ടി പ്ലസ് 1 കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളടത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. എത്ര വരും ടിയുടെ വാല്യൂ? നമുക്ക് എത്ര വരും? നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ എത്ര വരും? ടി പ്ലസ് 1 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആകുന്ന ടി ഈക്വൽ ടു -1 ഇതിൽ കൊടുക്കാതെ ബാക്കിയുള്ളത് കൊടുത്താൽ -1/2 എന്ന് വരും. ആൻഡ് this is what? t plus 3. ഇതിൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ടി പ്ലസ് 3 ആണ്. അത് 0 ആകുന്ന വാല്യൂ ടി ഈക്വൽ ടു -3 ആണ്. -3 ഇതിൽ കൊടുക്കാതെ ഇതിൽ കൊടുത്താൽ -3 + 1 ഈസ് -2 -1/2 വരും. ഇനി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അങ്ങ് നേരെ അങ്ങ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് വൺ? ഹാഫ് ഓഫ് കോമൺ ഓഫ് ലോഗ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് 1 ദാറ്റ് ഈസ് ടി പ്ലസ് 1 മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് ടി പ്ലസ് 3 പ്ലസ് ടി മീൻസ് നമുക്കറിയാമല്ലോ x² ആണ്. അപ്പോൾ അധികം സ്റ്റെപ്പൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല നമ്മൾ. പിന്നെ അവർ തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ആൻസർ കണ്ടോ? എഫ് ഓഫ് 3 ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 5 മൈനസ് ലോഗ് 6 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 5 മൈനസ് ലോഗ് 6 ആണ്. അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് 4 ആണ് ഇവിടെ വേണ്ടത്, x² + 1. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തൊരു വാല്യൂ നോക്കട്ടെ. എഫ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് തന്നെയാണോ? ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലോഗ് 5 മൈനസ് ലോഗ് 6. ഓക്കെ, സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗമാണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു log 5 minus log 6. Now this is the answer and this is 1/2 into log of t യുടെ വാല്യൂ നമുക്കങ്ങ് മാറ്റിയിട്ടേക്കാം. എന്താണ്? 1 + x² minus log of 3 + x² plus c. നമുക്ക് ഇതാണ് f of x. What is given? f of x. This is f of x. And what is f of 3 in this one? Put x is equal to 3 here. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ആ സി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളൂ. ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ പോലെ ഇരിക്കും. ആ സി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ. ദറ്റ് ഈസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് 1 + 9 വരുവേ. 1 + 3² 10 വരും. ലോഗ് 10 മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് എത്ര വരുന്നത്? 9 എത്ര വരുന്നത്? 18 വരുമായിരിക്കും അല്ലേ? 18 വരും. 3 log of 3 plus x². x² is 3 plus c. This is given as, what is given for this one? Half into log of, നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, log of 10/18 എന്ന് വേണം എഴുതാം. ഇതിന് നമുക്ക് 2/5/9 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ ഒരു 5, ഇവിടെ ഒരു 9, 2 കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത്. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഫോർ ദിസ് വൺ. And it is f of 4. അപ്പോൾ log of half into log 5 minus log 6 അല്ല, log 9 ആകാനാണ് സാധ്യത കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് എന്നാലല്ലേ ആൻസർ ആകത്തുള്ളൂ. 16 1 17. അപ്പോൾ സി വാല്യൂ വിൽ ബി t + 3 x² + 3 3 + 1 9 + 1 10 10 മൈനസ് ഇവിടെ 9 + 3 only. I think this a small mistake in this one. 3 + x² 9 12 is there. അപ്പോൾ കറക്റ്റായി 5/6 ആയി. അപ്പോൾ പ്ലസ് സി. ആക്ച്വലി ഇത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആൻസറായിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഹാഫ് ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് എത്രയാണ്? 5 മൈനസ് ലോഗ് ഓഫ് 6 എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ഈക്വൽ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്താൽ ഒരു വാല്യൂ അവിടെ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മിസ്റ്റേക്ക് ഇത് കമ്പയർ ചെയ്താൽ സി വാല്യൂ വിൽ ബി 0. കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, സി ഇല്ല. Now what we have to find in this question? F of 4 we should find. F of x is there, then what is f of 4? F of 4 is obtained by using the value of x is equal to 4 in this expression. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരും? 16 log of 17 17 മൈനസ് log of ഇവിടെ എത്ര വരും? 16 19 പ്ലസ് സി. സി ഇല്ലല്ലോ, സി ഓൾറെഡി പോയല്ലോ. Any such option given in this one?
Log 17 minus log 19 is, you can see the direct answer there. ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആണെങ്കിലും this is a good question. The integration simple ആണ്. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ സിമ്പിൾ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ആ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനെ പറ്റി കുറച്ച് സ്റ്റെപ്സൊക്കെ എഴുതേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നത്. അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതിയായിരുന്നു. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. This is another beautiful question. This is a reduction formula is given there. A reduction formula is given there. What is the reduction formula? In equal to integral of tan raised to nx ആണ് I4 plus I6. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല നിങ്ങൾ ഇത് പഠിക്കണം. ഏതാ? ടാൻ റൈസ് ടു എന്നിനുണ്ട്, കോട്ട് റൈസ് ടു എന്നിനുണ്ട്, സീക്ക് റൈസ് ടു എന്നിനുണ്ട്, കൊസീക്ക് റൈസ് ടു എന്നിന് റിഡക്ഷൻ ഫോർമുലകൾ കിടപ്പുണ്ട് ഇൻ്റഗ്രേഷനകത്ത്. അത് പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും നല്ലതായിരിക്കും. ഇത് 0 to π/4 എന്നൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ 1/n-1 എന്നുള്ള ഒരു വാല്യൂ ഒക്കെ വരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ in ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ടാൻ പവർ n x dx ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ട് in പ്ലസ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എത്രയായിരുന്നു നോക്കിയാൽ I4 പ്ലസ് I6 ആണ്. അപ്പം in പ്ലസ് in-1 in പ്ലസ് 1 ഇങ്ങനെ അല്ല നമുക്ക് in മാറ്റി എഴുതാം. in പ്ലസ് 2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 4 6 കണ്ടോ in പ്ലസ് 2 രണ്ട് ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ always the answer is tan x raised, ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. tan x raised ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ആരാ? n+1/n+1. പല രീതിയിൽ ആൾക്കാർ ഇത് എഴുതാറുണ്ട്. ഇവിടെ n-1 n+1 എഴുതുമ്പോൾ n എന്ന് എഴുതാറുണ്ട്. അതെന്തായാലും ഈ സഫിക്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് 2 ആണെങ്കിൽ ഈ ഇതിന് ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ ആ ടാനിന് പവർ കൊടുത്താൽ മതി. നൗ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് വൺ ഈസ് ഇവിടെ I4 പ്ലസ് I6 ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. I4 പ്ലസ് I6 അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 5 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് tan x raised, tan അവിടെ വേണം, tan x raised 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 പ്ലസ് c. ഇത് മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് 0 to π/4 ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ദിസ് I4 പ്ലസ് I6 ഈസ് 1/5 എന്ന് ഡയറക്റ്റ് എഴുതാമായിരുന്നു. ഇവിടെ tan x കൂടെ വരും. അപ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് a ഇൻറ്റു tan x raised 5 പ്ലസ് bx² പ്ലസ് c. ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് x എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേമേ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. സോ ദ റൈറ്റ് ആൻസർ എയുടെ സ്ഥാനത്ത് 1/5 ആൻഡ് ബിയുടെ സ്ഥാനത്ത് 0 ആണ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കോട്ടിന് ഇതുപോലത്തെ ഫോർമുല ഉണ്ട്, കൊസീക്കിന് ഇതുപോലത്തെ ഫോർമുല ഉണ്ട്, സീക്കിന് 6 എണ്ണം ടാൻ കോട്ട് സീക്ക് കൊസീക്ക് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടാനുള്ള സാഹചര്യം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. ഇത് നല്ല ലെങ്തി ആണല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. കണ്ടാലോ മൊത്തം സൈനും കോസും, സൈൻ സ്ക്വയറും കോസ് സ്ക്വയറും, സൈൻ പവർ 4ഉം കോസ് പവർ 4ഉം. സൈനിൻ്റെ ലാർജ് പവേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻ്റഗ്രേഷനകത്തൊരു മെത്തേഡായിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പെഷ്യൽ മെത്തേഡായിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് റൂളൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡുണ്ട്. എന്നാണെന്നറിയോ? ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ ജനറലാണ് പറയുന്നത്. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ടാനും സീക്കുമായി മാറ്റാം. സൈനും കോസും അല്ലേ, ടാനും സീക്കുമായിട്ട് ഇത് മാറിക്കോളും. ടാനും സീക്കും ആക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോട്ട് കൊസീക്കും ആക്കാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കിടക്കുന്ന സൈനുകളിനകത്ത് കുറേ എണ്ണം ടാൻ ആയിക്കോളും. കുറേ ടാനുകളും ഒരു സി സ്ക്വയറുമായിട്ട് നമുക്കിതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് എ ലോജിക് ഫോർ സോൾവിങ് ദിസ് വൺ. ഞാനിത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മെത്തേഡ് ഇതാണ്. സൈനിൻ്റെ കോസിൻ്റെ ഒക്കെ ലാർജ് പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ സ്ക്വയർ തൊട്ട് മുകളിലോട്ട് വരുന്നിടത്തൊക്കെ നോർമലി ഈ എക്സ്പ്രഷനെ ടാനും സീക്കും ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. അതിന് ഏറ്റവും നല്ലത് കോട്ടും കൊസീക്കും ആക്കാം, പക്ഷേ അതിൽ നല്ലത് ടാനാണ്. കാരണം ഒരു മൈനസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഉള്ളതിലെ കോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പവർ കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ കോസിൻ്റെ പവർ സൈൻ റൈസ് ടു 5 കോസ് ക്യൂബ് സൈൻ ക്യൂബ് കോസ് സ്ക്വയർ, കോസ് പവർ 5 ഉണ്ട്. പക്ഷേ അതിനൊരു പവർ ഹോൾ പവർ 2 കിടപ്പുണ്ട്. ശരിക്കും സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാലേ അത് കാണത്തുള്ളൂ. ഹോൾ പവർ 2 അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും പവർ ഓഫ് കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലുത് 10 ആണ്, കോസ് പവർ 10. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് എന്താണ്? ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ കോസ് എക്സ് റൈസ്ഡ് 10, കോസ് എക്സ് റൈസ്ഡ് 10 കൊണ്ട് നമ്മളതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ മേളിൽ വളരെ സൂക്ഷിച്ചൊന്ന് നോക്കിക്കുക. ഇൻ്റഗ്രൽ നേരെ അങ്ങോട്ട് എഴുതാം. സൈൻ സ്ക്വയർ കോസിന് 10 പവറുണ്ട്. അതിലൊരു 2 പവർ കൊണ്ട് സൈൻ സ്ക്വയറിനെ എടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ടാൻ സ്ക്വയർ ആവും.
ഒരു കോസ് സ്ക്വയർ അങ്ങ് പോകും. കാരണം കോസ് പവർ 10 കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഡിവിഷൻ വരാൻ പോവുകയാണല്ലോ. കോസ് പവർ 10 ഇതിന് മൊത്തം കോസ് പവർ 10 വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം 2 എണ്ണം പോയി, 2 എണ്ണം പോയി, ഇനി 4 എണ്ണം പോയി. ഇനിയുണ്ടല്ലോ, ഇനിയുള്ളത് എത്രയാ? 1/cos, ഒരു കോസ് സ്ക്വയർ പോയി, ഒരു കോസ് സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയറിനെ ടാനാക്കി, ഒരു കോസ് സ്ക്വയർ ഈ കോസ് സ്ക്വയറിനെ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, പിന്നെ ഒരു 1/cos റൈസ്ഡ് 6 ഉണ്ട്. അത് സീക്ക് റൈസ്ഡ് 6 ആക്കാം. അത് നമുക്ക് സീക്ക് റൈസ്ഡ് 6x എന്ന് എഴുതും, dx. സീക്ക് റൈസ്ഡ് 6ൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല, നമുക്കത് മാറ്റാം. ഇനി നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ, ഈ അകത്തോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ടേ. ശരിക്കും കോസ് പവർ 10 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണേ, അകത്ത് കൊണ്ട് കോസ് റൈസ്ഡ് 5 കൊടുത്താൽ മതി. കാരണം ഹോൾ റൈസ്ഡ് 2 ഉള്ളത് കൊണ്ട് കോസ് പവർ 10 ആയിക്കൊള്ളുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെ കോസ് റൈസ്ഡ് 5, ഇവിടെ കോസ് റൈസ്ഡ് 5, ഇവിടെ കോസ് റൈസ്ഡ് 5, ഇവിടെ കോസ് റൈസ്ഡ് 5. കോസ് റൈസ്ഡ് 5 സൈൻ റൈസ്ഡ് 5നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടാൻ പവർ 5x. ഓക്കെ, അടുത്തത് കോസ് ക്യൂബും സൈൻ സ്ക്വയർ. സൈൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വന്ന കോസ് സ്ക്വയർ ആവും, ഇവിടെ വന്നൊരു കോസ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഇത് ടാൻ സ്ക്വയർ ആവും, മറ്റേത് വെട്ടിപ്പോവും. അപ്പോൾ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ്. അടുത്തതാരാ? സൈൻ ക്യൂബ് ഉണ്ട്, ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ്. ഇനി ആരാ ഉള്ളത്? +1. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദിസ് സ്റ്റെപ്പ് എവരിബഡി? ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയിട്ട് തോന്നും, സാരമില്ല. ശരിക്കും കോസ് പവർ 10 കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഹോൾ സ്ക്വയർ കിടക്കുമ്പോൾ ഇൻസൈഡ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇൻ ദ ഡിനോമിനേറ്റർ കോസ് റൈസ്ഡ് 5 യൂസ് ചെയ്താൽ മതി, ഹോൾ പവർ 10 ഉണ്ടാവും. നൗ ദിസ് ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ. പിന്നെ ഒരു സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമുക്ക് മാറ്റിയിട്ടേക്കാം. പിന്നെ ഉണ്ട് സീക്ക് റൈസ്ഡ് 6 അല്ലായിരുന്നോ, സീക്ക് റൈസ്ഡ് 4 ഉണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ സീക്ക് സ്ക്വയർ എക്സ് നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ടാൻ ഉള്ളതിന് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അതിനെ നമ്മൾ ഓൾട്ടർ ചെയ്യേണ്ട വിടിരിക്കട്ടെ. ഇനിയും ഒരു സീക്ക് റൈസ്ഡ് 4 ഉണ്ട്. സീക്ക് റൈസ്ഡ് 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1 + ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അതും ടാനിലാക്കി ഒറ്റ സി സ്ക്വയറിനെ നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതെന്തിനാണെന്ന്. ഐ തിങ്ക് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് വൺ ഈസ് 1 + ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു 1 + ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ് വരുമായിരിക്കുമല്ലോ. കാരണം 1 × 1 ഈസ് ദർ, ടാൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ദർ ആൻഡ് ടാൻ ക്യൂബ് ഈസ് ദർ, ടാൻ റൈസ്ഡ് 5x. 2 പേർക്ക് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. ദാ നല്ല ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ നടന്നു. ഇത് പോയി, ഇത് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 സ്ക്വയറും ടാൻ സ്ക്വയറുമായി മാറി മൊത്തം. നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇനിയും ഇൻറ്റഗ്രൽ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു 6 സ്ക്വയർ എക്സ് dx ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇനി എല്ലാവർക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആൻസറിലൊന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതായിരുന്നു. -1/1 + ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ്, അതായത് ഏതോ ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയെ വന്നിട്ടുള്ളൂ, അതിന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടാൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും. ഈ ടാൻ ക്യൂബ് എക്സിന് യു കൊടുത്താൽ മതി. അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടാൻ ക്യൂബ്, ക്യൂബിൻ്റെ ഒരു പവർ കുറഞ്ഞ് ടാൻ സ്ക്വയർ ഈസ് ദർ, ടാനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സി സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുഴുവൻ ചെയ്തേക്കാം ഞാൻ. യു = ടാൻ ക്യൂബ് എക്സ്, du = ഫ്രീ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ്. കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടല്ലോ അത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലോജിക്ക് എന്തായിരുന്നു? ടാന് സീക്കുവാക്കിയ നമുക്കതിനെ മൊത്തം എങ്ങനെയെങ്കിലുമൊക്കെ പഠിച്ച മെത്തേഡിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ 3 ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 ഇട്ടോ. അപ്പോൾ 1/3 ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ du ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 + u ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇത് ആർക്കാ? 1/x² ഇൻ്റഗ്രൽ ഫോമല്ലേ ഇത്? 1/x² ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? ആരെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1/x² കിട്ടുന്നത്? -1/x. സോ 1/3 ഇൻറ്റു -1/1 + u. u മീൻസ് വാട്ട്? tan x. u ഈസ് tan ക്യൂബ് എക്സ് പ്ലസ് c. എല്ലാവരും ഇടുക. ഇതാ അവിടെ ആൻസർ കിടപ്പുണ്ട്. -1/cot cube, 1/tan cube. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് വൺ? ഓപ്ഷൻ 3. പലർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ശരിക്കും എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടാൽ നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും, പക്ഷെ പേടിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. അതിൻ്റെ ദ ലോജിക് ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദാറ്റ് വൺ ഈസ് യു ഡിവൈഡ് ദ മാക്സിമം പവർ ഓഫ് കോസ് ഓർ മാക്സിമം പവർ ഓഫ് സൈൻ. രണ്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ.
let's do the next question. The integral രണ്ട് പോളിനോമിയൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ 2x³ മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു 4 പ്ലസ് എക്സ്. എന്നാൽ നേരെ നമ്മൾ ലീനിയർ ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ആണോ? അല്ല, പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ആണ്. ഡിവിഷനുള്ള സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല, കാരണം മേളിലത്തെ പവർ 3 ആണ്, താഴെ 4 ആണ്. ഡിവിഷനുള്ള സ്കോപ്പ് ഇല്ല. ലീനിയർ ബൈ കോൺട്രാറ്റിക് അല്ല, 1 ബൈ കോൺട്രാറ്റിക് അല്ല. വേണമെങ്കിൽ ഒരു പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു അവസ്ഥ അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. അതായത് ആ താഴെ നിന്ന് ഒരു എക്സ് പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ x1 പ്ലസ് x³ വന്നിട്ട് x³ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്യാം നമുക്ക്. a/x പ്ലസ് bx² പ്ലസ് cx പ്ലസ് d. അതിൽ നല്ലൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്കിതിനെ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഈ താഴത്തെ ഇത് ഏതായാലും ഈ ആൻസറിലേക്ക് നോക്കിക്കോ. ഈ ആൻസർ മുഴുവൻ ലോഗിലാണ്. അത് തന്നെ ഒരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെട്ടിയിട്ടതല്ല, ആൻസർ ലോഗിലാണ് കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ താഴത്തേൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മേളിലുണ്ടേ. കാരണം ലോഗ് എപ്പോൾ വന്നാലും താഴത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മുകളിൽ വരണമല്ലോ, അല്ലേ? ന്യൂമറേറ്റർ ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തി നോക്കിയോ. ഒരു x² കൊണ്ടൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിനെ 2x ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ x². അപ്പം അതെന്താ ചെയ്ത് ശരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പ്രഷനെ മാറ്റുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ. പക്ഷേ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ട്രഗിളായി പോവും. മൈനസ് 1 ബൈ x² ബൈ എല്ലാത്തിനും ഡിവൈഡ് ചെയ്തേ. ഇവിടെ x², അതേ കറക്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് വരുന്നത്, പ്ലസ് 1 ബൈ x. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ദെൻ. എക്സിനെ x² കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഈ പറയുന്ന ആളുടെ, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് കിട്ടാത്ത ഐഡിയ അത് ഇപ്പോൾ വന്നു. ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താഴത്തെ ആളുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് മേളിൽ അതേപടി കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്താ എഴുതാം? സോ ദിസ് ഇസ് ഓഫ് ദ ഫോം ഇൻറ്റഗ്രൽ du ഡിവൈഡഡ് ബൈ u. ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എപ്പോൾ താഴെ ലീനിയർ വന്ന 1 ബൈ ലീനിയർ ഈസ് ഓൾവേസ് ലോഗ്. അപ്പോൾ 1 ബൈ u ഈക്വൽ ടു ലോഗ് ഓഫ് u മീൻസ് ഇതാണ് x² പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ്. LCM എടുത്തോ, പ്ലസ് eu എഴുതിക്കോളൂ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് ലോഗ് ഓഫ് വാട്ട്? x³ പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് സി. JEE തന്നെയാണ്, പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ സിമ്പിളായിരുന്നു. ഹാഫ് ഉണ്ടോ? ഹാഫില്ല. ഹാഫ് ഉള്ളത് വെട്ടെ. ലോഗ് ഓഫ് x³ പ്ലസ് ഒറ്റ ഓപ്ഷനെ അവിടെ കിടപ്പുള്ളൂ. ഏതാണ്? ലോഗ് ഓഫ് x³ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ax. വിച്ച് ഓപ്ഷൻ? ലോഗ് ഓഫ് x³ പ്ലസ് 1. ഒരു മോഡൊക്കെ ഉള്ളതാണെന്ന് തോന്നുന്നു, മുഴുവനില്ല, സാരമില്ല. ഓക്കെ, ഹാഫ് ലോഗിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. ഉണ്ടോ? എല്ലാം നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. 2x മൈനസ് 1 ബൈ x². ഈസ് ഇറ്റ് കറക്റ്റ്? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ. സോ അനദർ ലെങ്തി എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ ലെങ്തി എക്സ്പ്രഷനൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമുക്ക് ആ വായിച്ച് വരാനുള്ള ക്ഷമ അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും. ഓ, ഇത്രയും വലുതല്ലേ, ഇതൊന്നും വായിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അങ്ങനെ വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആവണമെന്നില്ല. എക്സ്പ്രഷൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത് കൂടിയാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പൊതുവേ ഈസി ആകാനാണ് സാധ്യത. ഏതായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഇനിയും ഈ ക്വസ്റ്റ്യനെ എക്സ്പ്രഷനെ ശരിക്ക് റീഡ് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്ത് പല ലീഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമുക്കവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. പല ലീഡിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ടാൻ തീറ്റ, ലോഗ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആൻസർ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, ലാംഡ ടാൻ തീറ്റ. പിന്നെ ഒരു ലോഗും വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ആ വഴിക്കൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഇതിന്. ഏതായാലും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് cos² എന്ന് മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റില്ല, cos² തീറ്റ. ഇഫ് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഈ cos² ഇവിടെ ടാനൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, cos² മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി sec² തീറ്റ d തീറ്റ എന്ന് അങ്ങോട്ട് എഴുതുക. sec² തീറ്റ d തീറ്റ എഴുതി. അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ളതൊക്കെ ടാൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പക്ഷേ ടാൻ 2 തീറ്റയെ കിടക്കണം, അത് സാരമില്ല. 2 tan തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് tan² തീറ്റ. അതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫോമുല അല്ലേ, tan 2 തീറ്റ. അടുത്ത എന്താ? sec2 തീറ്റ. sec2 തീറ്റയുടെ ഫോമുല ഓർത്ത് വിഷമിക്കേണ്ട, അത് 1 ബൈ cos 2 തീറ്റയാണ്. cos 2 തീറ്റ എന്താ? 1 മൈനസ് tan² ബൈ 1 പ്ലസ് tan². അപ്പോൾ ഇവിടെ 1 മൈനസ് tan² ബൈ 1 പ്ലസ് tan² തീറ്റ. അപ്പോൾ ഈ താഴെയുള്ള 1 പ്ലസ് tan² മേളിൽ ചെന്നോളൂ. കൊള്ളാമല്ലോ. എന്ത് ഗുണം ഉണ്ടായ ഗുണം ഇതാണ്, 2 വേരിയബിളായി ഒതുങ്ങിയത്. ഒന്ന് tan² അല്ലെ ടാൻ,
ബാക്കിയുള്ളത് സിക്ക്. ഇപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് സ്ട്രൈക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആണ്. പിന്നെ നാച്ചുറലി ആ കൂടെ വരുന്ന സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡു ഈസിലി. ഈ 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ LCM എടുത്താൽ അതങ്ങ് മേലെ ചെല്ലും. 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, പിന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ന്യൂമറേറ്ററിലെ സീക്ക് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇതൊന്ന് വായിച്ചാൽ കോമൺ ആയിട്ട് 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ടാൻ തീറ്റ. അത് 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ? അപ്പോഴും ക്യാൻസലേഷന് സ്കോപ്പ് വന്നു. ദിസ് ഈസ് ഓഫ് 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ. വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്? 1 പ്ലസ് ടാൻ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് ടാൻ. താഴെ ഒരു 1 പ്ലസ് ടാൻ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ 1 ടേം വിൽ ബി ക്യാൻസൽഡ് ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്റർ വിൽ ബി 1 മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ഡി തീറ്റ ആയ 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ സംഗതി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. ഇത് നമ്മുടെ ഡെറിവേറ്റീവിന് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആരാ യു? 1 മൈനസ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ. 1 മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ, സോറി 1 മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ ബൈ 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ. സ്ക്വയർ വേണ്ട, രണ്ടിടത്ത് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. Okay, then the remaining portion I think it is very easy. So expression വീണ്ടും ചെറുതായി. നമ്മളിതിനെ യു ഇട്ടാൽ 1 മൈനസ് യു ബൈ യു ആണെങ്കിൽ യു 1 പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു ഡി യു. ഇതിന് ഞാൻ പറയണോ? 1 മൈനസ് യു ബൈ 1 പ്ലസ് യു ഇൻറ്റു യു ഡി യു. ഇതെല്ലാവർക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ അറിയാം. 1 മൈനസ് യു, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എളുപ്പം, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. 1 മൈനസ് യു ബൈ 1 പ്ലസ് യു. ഇച്ചിരൂടെ നല്ല രീതിയിൽ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ശരിക്കും ഇത് രണ്ട് പോളിനോമിയൽസ് ആണ്. മേളിലും താഴെയുള്ള പോളിനോമിയൽസിൻ്റെ ഡിഗ്രി സെയിം ആണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ചിലരൊക്കെ ഇത് 1 പ്ലസ് യു മൈനസ് 2 യു എന്നൊക്കെ എഴുതി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഞാൻ മൈനസ് യു പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ യു പ്ലസ് 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ വരുന്നത് മൈനസ് 1 ഇട്ടാൽ മൈനസ് യു മൈനസ് 1 വന്നിട്ട് യു ക്യാൻസലായി പോയിട്ട് 2 എന്നുള്ള റിമൈൻഡർ വരും. സോ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് 1 പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് യു ഡി യു. എല്ലാം ഡി യു ആണ്. സോ മൈനസ് 1 യു യു ആയി. മറ്റേത് താഴത്തേൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ബൈ ലീനിയർ ലോഗ് മൈനസ് യു ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് യു. നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ടായി. നമ്മൾക്ക് ഫൈനൽ ആൻസറിനകത്ത് ഒരു ലാംഡ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 2 ലോഗൊക്കെ വരണമായിരുന്നു. 2 എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ. 2 ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് യു. അപ്പോൾ ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് യുവും വന്നു, മൈനസ് യുവും വന്നു. മൈനസ് യു ആരാണ്? മൈനസ് ടാൻ തീറ്റ. യു ഈക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് 2 ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ. ആൻസർ കഴിഞ്ഞില്ലേ? അല്ലേ തന്നെ അത് നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ലോ ഏതാണ്. ലാംഡ ടാൻ തീറ്റ. ലാംഡ ഈസ് മൈനസ് 1. 2 ലോഗ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് 2 ലോഗ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് തീറ്റ. എഫ് ഓഫ് തീറ്റ ഈസ് 1 പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ. So minus 1 plus tan theta. Which option is the right answer? This is the right answer. നോക്കിക്കോളൂ, ഒറ്റ അടിക്ക് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ഒറ്റ ലീഡിലാണ് നമ്മളത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ലീഡ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് you can see a tan and c square in this expression by suitably arranging it. That means the mode of operation is simplification and convert this one into our standard result. Okay. Now question number 8. See a lengthy expression. പേടിക്കണ്ട, അത് സിമ്പിളായി വന്നോളൂ. e പവർ 3 log 2x. e raised log x കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് x ആണ്. അപ്പോൾ e raised 3 log x. 3 can be taken as the power of this 2x. So the numerator first expression is 2x the whole power 3 plus there is a constant 5 into 2x the whole power 2 whole divided by 4 log x e power 4 log x e power log of x raised to 4 that is x raised to 4 plus 5 times
എന്താ e raised to log of x cube minus 7 times e raised to log of x square. ദേ പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയലായി ക്യാൻസലേഷനോ ഡിവിഷനോ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക നിങ്ങൾ. 2x ദ ഹോൾ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8x ക്യൂബാണ് പ്ലസ് 5 ഇൻറ്റു 2x സ്ക്വയർ 20x സ്ക്വയർ വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ്ഡ് 4 പ്ലസ് 5x ക്യൂബ് മൈനസ് 7x സ്ക്വയർ dx. പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ. പക്ഷേ നല്ല കോമൺ ഫാക്ടർ അതിനകത്ത് എല്ലായിടത്തും കിടപ്പുണ്ട്. ആ കോമൺ ഫാക്ടർ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്ര വരുമെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് നോക്കാം എന്തായെന്ന്. അവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ഫാക്ടറാണ്. എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടുന്ന് പോയാൽ 8x പ്ലസ് 20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x മൈനസ് 7 വരും. ഓപ്ഷന് വല്ല രക്ഷയുണ്ടോ എന്ന് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം. ഇച്ചിരി എളുപ്പത്തിൽ എഴുതാവുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എ റിക്വയർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ ദിസ് വൺ? 4 ഇൻറ്റു ലോഗ് ഓഫ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടേ. എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x മൈനസ് 7 കിടപ്പുണ്ടേ. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ലോഗല്ല കിടക്കുന്നത്. ലോഗ് 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 താഴത്തേതും മേളത്തേതും ഡെറിവേറ്റീവ് കണക്ഷൻ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ. ഈ 4-നകത്തും 20-കകത്തും കോമൺ ഫാക്ടർ ആരാ ഉള്ളത്? നമുക്ക് 4 അങ്ങ് പുറത്തെടുക്കാം. 8x ഉണ്ടല്ലോ. 4 ഇൻറ്റു 2x പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x മൈനസ് 7 dx. ഇത് ആർക്കാണ് അറിയാൻ വയ്യാത്ത താഴത്തേൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മേളിലുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം? എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 5x മൈനസ് 7 2x പ്ലസ് 5 is the derivative of the denominator. So what happened? du by u അല്ല dt by t. This is of the form du and this is of the form u. du by u is log 4 log of mod of x square plus 5x minus 7 plus c. Which option is the right answer for this one? ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ തന്നെയല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അല്ല കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ. ആണ് കിടക്കുന്നത്. 4 log of x square plus 5x minus 7 is the right answer for this one. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ച ഒരു സിമ്പിൾ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ സംശയമുള്ളവർക്ക് ഇ റൈസ്ഡ് ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഇ റൈസ്ഡ് എ ലോഗ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയാൽ അത് എക്സ് പവർ എ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഐഡിയ ഈസ് ക്ലിയർ. ഇസ് ഇറ്റ് ക്ലിയർ? വലിയ പാടൊന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ. നമ്മളിപ്പോൾ എത്രാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ വന്നു? 9ാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ വന്നു. ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് മുമ്പേ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ്. 1/a സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. സൈൻ സ്ക്വയർ കോസ് സ്ക്വയർ, സൈൻ പവർ 4 കോസ് പവർ 4. ഇതൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതിനെ ടാൻ സീക്കോ ആക്കി മാറ്റിയാൽ മതി. എന്ന് വെച്ചാൽ ടാനും സീക്കോ എന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ടാൻ സ്ക്വയറും അല്ലേ, ടാൻ സ്ക്വയർ ആകാം, ടാൻ ആകാം, ടാൻ സ്ക്വയർ ഏതെങ്കിലും ആവാം. ടാൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് വി നീഡ് എ സി സ്ക്വയർ ഫോർ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ദിസ് വൺ. സോ ബെറ്റർ യു ഡിവൈഡ്. ഓൾറെഡി നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തതാണ്. ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. സൈൻ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലും ചെയ്യാം, പക്ഷേ നല്ലത് കോസ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പം ന്യൂമറേറ്ററിലൊരു 1 ഉണ്ട്. 1/cos സ്ക്വയർ എക്സ് സി സ്ക്വയർ എക്സ്. ഇത് നമ്മുടെ എസെൻഷ്യലാണ്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ സാധനം നമുക്ക് വേണം. പിന്നെ എ സൈൻ സ്ക്വയർ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ, എ സ്ക്വയർ ടാൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. ഇതെളുപ്പമായല്ലോ. ഇതിൻ്റെ ടാനിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ല ഈ കിടക്കണത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. എങ്ങനെ? വർ യു ഈക്വൽ ടു, ഞാൻ ടാൻ എക്സ് മാത്രമേ എടുത്തുള്ളൂ. പല രീതിയിൽ അവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഞാൻ ടാൻ എക്സ് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ചിലർ എ ടാൻ എക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. എടുത്തോളൂ, ഒരു കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതുന്നുള്ളൂ. സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫോം 1/x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ 1 dx ബൈ എ യു ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ 1/x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ദ സിമ്പിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡയറക്റ്റ്. വാട്ട് ഈസ് ദ ഫോർമുല? 1/x സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ 1/b tan ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ ബി എ യു ബൈ ബി. മതിയോ? ഇവിടെ കോമൺ ആയി സംഭവിക്കുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്.
1/a tan inverse x/a സ്ഥാനത്ത് എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എ യു വേരിയബിൾ യുവും എ കോൺസ്റ്റൻറ്റുമാണ്. വേരിയബിൾ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻറ്റഗ്രലിൽ വേരിയബിൾ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വന്നാൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഡിഫറൻസിയേഷനകത്താണെങ്കിൽ നമ്മളത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷനകത്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു എയുടെ അവസ്ഥയും കൂടെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചങ്ങ് എഴുതിയാൽ മുഴുവൻ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല. 1/ab tan ഇൻവേഴ്സ് എ യു യു ഈക്വൽ ടു ആരായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്? tan x. a tan x ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി പ്ലസ് സി. ആൻസർ ഓൾറെഡി ഉണ്ടല്ലോ. വാട്ട് ഈസ് എ ഗിവൺ ആൻസർ? 1/12 tan ഇൻവേഴ്സ്. ഇതും ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു. ഇത് tan ഇൻവേഴ്സിലേക്ക് വരുമെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ല ഇത്. 3 tan x. അപ്പോൾ 1/ab സ്ഥാനത്ത് 1/12 tan ഇൻവേഴ്സ് എ ബൈ ബി എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അവിടെ എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? 3 tan x എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. 3 tan x പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ 1/ab 1/12 ആണ്. എ ബൈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? 3 അപ്പോൾ എ ബൈ ബി 3. പക്ഷേ എയും ബിയും ഒക്കെ വേണം. എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബിയുടെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ. എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ്. ബി ഇങ്ങാപ്പുറത്ത് പോയി കേട്ടോ. പിന്നെ തിരിച്ചും മറിച്ച് എയും ഒക്കെ എടുത്താലും കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല അവിടെ. എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ്. സോ എ ബി ഈസ് 12, എ ബൈ ബി ഈസ് 3. സോ വാട്ട് ആർ ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി? 6 and 2 എന്ന് എടുത്താൽ കുഴപ്പമുണ്ടോ? The value of a is equal to, no need to simplify that one. A equal to 6 and b is equal to 2 അല്ലേ? 1/12 ab 1/ab ab equal to 12. എ ബൈ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ, അത് കൂടുതലാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എ വലുതും ബി ചെറുതും എടുത്തത്. ചിലർ തിരിച്ചെടുത്ത് കാണുമായിരിക്കും. പലതെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പല രീതിയിൽ അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം. എന്നാലും നമുക്ക് ആൻസർ എ ഈക്വൽ ടു ബി. പോസിറ്റീവ് വന്നാൽ നെഗറ്റീവ് വന്നാൽ ഇവർ തിരിഞ്ഞു പോയാലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാനാണ് എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ചോദിച്ചത്. ദാറ്റ് ഈസ് 6 sin x പ്ലസ് 2 cos x. ഇതിൻ്റെ ഏത് വേണം? മാക്സ്. സോ എല്ലാവർക്കും അറിയത്തില്ലേ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് എ സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ബി കോസ് എക്സ്? റൂട്ട് ഓഫ് a square plus b square. A square is what? 6 square. B square is what? 2 square. Root of 6 square plus 2 square root 40. ഇതൊരു ഫോമുല ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയാണ് ഞാൻ അവിടെ അത് എഴുതിയിട്ടേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതൊരു ഫോമുല ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം. നൗ നമുക്കടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകും. ദ ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇതൊരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. മിക്കവാറും എല്ലാ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിനകത്തും ഇതുപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാറുണ്ട്. നിങ്ങളിത് നോക്കി വെച്ചോ. ഇതോ ഇതിനടുത്തുള്ള വേർഷനോ. ഇതൊരു പാറ്റേൺ ആണ്. ഈ പാറ്റേൺ പല പ്രാവശ്യം എൻട്രൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം എൻട്രൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. JEE മെയിൻ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്. അതിൽ മോസ്റ്റ് റെക്കറിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്ത് നിങ്ങളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നത്. പല പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ടാവും ഇതൊക്കെ. ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും ആ dx ബൈ ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ എക്സിനെ അങ്ങ് പുറത്തെടുത്താൽ മതി. ബാക്കി ഡയറക്റ്റ് അന്നേരം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ x റൈസ്ഡ് 2 ഇവിടെ ഉണ്ട്. x റൈസ്ഡ് 4 പുറത്തോട്ട് വരുമ്പം x റൈസ്ഡ് 4 ദ ഹോൾ പവർ 3/4 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ 4ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തിട്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ അത് x ക്യൂബേ കാണുള്ളൂ. മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. x റൈസ്ഡ് 4 എടുത്തിടത്ത് 1ഉം x റൈസ്ഡ് 4 ഇല്ലാത്തടത്ത് 1/x റൈസ്ഡ് 4ഉം ഹോൾ പവർ 3/4 ഇതിന് വേണമല്ലോ. So take that x raised to 4 outside. That will be x raised to 4 the whole raised to 3/4. 4 will be cancelled and x cube, and this expression is dx by x raised to 5 into 1 plus 1 by x raised to 4 the whole power 3/4. ഈ 3/4 ഒക്കെ അവിടെ കിടക്കട്ടെ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഒരു പോർഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മളെപ്പോഴും ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഏതാണ്? ഡെറിവേറ്റീവ് ഫോമുല. ഡെറിവേറ്റീവ് ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ എളുപ്പമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു 1ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോക്കണം. 1/x raised to 4. ഈ താഴെ ഉള്ളതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ താഴത്തെ പവർ കൂടി വരും. 1/xനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്താൽ -1/x². അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂവിനെ പറ്റി അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പവർ കൂടി വരും. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പവർ കുറഞ്ഞു വരും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക്
ഈ കിടക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവായ യു ഈക്വൽ ടു 1 + 1/x⁴ എടുത്ത ഡി യു ഈക്വൽ ടു -4/x⁵ ആവും ഡി എക്സ്. ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ? താഴെയുള്ള പവർ കൂടി വരും, മേളിലുള്ള പവർ കുറഞ്ഞു വരും ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇത് ഈ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് അത് കിടപ്പുണ്ട്. -4ൻ്റെ കുറവേ ഉള്ളൂ. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, -1/4 ഓഫ് ഡി യു ബൈ യു റൈസ്ഡ് 3/4 ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറായല്ലോ. 1 ലീനിയർ അല്ല, ലോഗെന്ന് ചാടിക്കയറി എഴുതാൻ. അല്ലെങ്കിലും ആൻസറുകൾക്കകത്ത് ലോഗോട്ടില്ല താനും, ഒറ്റ ആൻസറിൽ ലോഗില്ല. ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയറായ കാര്യമായിരിക്കും. -1/4 ഇൻറ്റു യു പവർ -3/4 + 1/-3/4 + 1 ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലേ, നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോണം. മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പക്ഷെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ്റ്റേക്ക് ആയി പോകും. നമുക്കറിയാൻ വയ്യാത്ത പറഞ്ഞാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെട്ടിക്കുത്തിയ ആൻസർ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടിക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. ചിലപ്പം ചാൻസ് വല്ല എന്തായാലും ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷേ അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരിക്കലും ചാൻസ് എടുക്കരുത്. അത് കൃത്യമായി ചെയ്ത് അവസാനത്തെ ആൻസറെ കൊണ്ടെത്തിക്കണം. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ആൻസർ ഫോർ ദിസ് വൺ? ദിസ് ഈസ് മൈനസ് ഈസ് ദർ 1/4 ഉണ്ട്. 3 raised u raised -3 + 4 1/4 വരും. 1/4 അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് പൊക്കോളും. ഇത് പോയി അല്ലേ. പിന്നെ കണ്ടത് മൈനസ് അവിടെ ഉണ്ട്. മൈനസ് യു മീൻസ് വാട്ട്? 1/1 + x⁴ the whole raised 1/4. ഒന്നുകൂടെ x⁴ + 1/x⁴ റൈസ്ഡ് 1/4. ചിലപ്പോൾ ഇത് കാണും, അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്സിന് താഴെ എക്സ് മാത്രമായിട്ട് കാണും. മിക്കവാറും അതൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത്. മൈനസ് ഓഫ് x⁴ + 1/x⁴ the whole raised 1/4 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ മൈനസ് ഉള്ളത് ഒറ്റ ആളേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ. വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് ഉള്ളതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതൊക്കെ വെട്ടാമായിരുന്നു വേണമെങ്കിൽ. ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഓൾറെഡി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം. അതൊന്നും ആൻസർ ആവില്ല എന്ന് നമുക്ക് വിചാരിക്കാം. ഇവിടെ ആൻസർ 4th ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ആൻസർ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇതും ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദിസ് ഈസ് എ വെരി കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ, വെരി കോമൺ. നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ചിലപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് പോലെ തന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും. വലിയ പവേഴ്സാണ്. 5x⁴8 7x⁴6/x² + 1 + 2x⁴7 2x⁴7. നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ വരുന്നത് പോളിനോമിയൽ ബൈ പോളിനോമിയൽ ആണ്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ബൈ കോൺട്രാറ്റിക് ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആകും. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഫാക്ടേഴ്സായിട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുകയും വലിയ പവേഴ്സും വരും. 2-നെക്കാട്ടി കൂടിയ പവേഴ്സൊക്കെ വരുമ്പോൾ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ചെറിയ സ്കോപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് അന്നേരം മനസ്സിലാലോചിക്കണം. പക്ഷേ ഇവിടെ മേളിൽ വലിയ ടേമാണ്. ഡിവിഷന് സ്കോപ്പ് ഉണ്ട്, ഇല്ലാഴികയില്ല. പക്ഷെ അതൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഈ വലിയ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ അവർ മിക്കവാറും ചിലപ്പോൾ ഇതിനുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഒരു പവർ കൂടൊക്കെ ഇട്ട് തരും. മിക്കവാറും ഇത് ചെയ്യുന്നതിനൊരു പാറ്റേൺ ഉണ്ട്. ഈ പാറ്റേൺ ഫോളോ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ആ പാറ്റേൺ എന്താണെന്നറിയോ? താഴെയുള്ളതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ് അങ്ങ് പുറത്തെടുക്കണം. താഴെയുള്ളതിനകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ് അങ്ങ് പുറത്തെടുക്കണം. അപ്പോൾ എത്ര വരും? 5x⁴8 + 7x⁴6/x⁴7 into 1/x⁵5 + 1/x⁵7 + 2. എന്നിട്ട് നോക്കിയേ, ഇതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രയോജനം? ഇതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനം, ഈ കിട്ടിയ x⁻⁷ ഇല്ലേ, ടേക്ക് the highest power of x outside from the denominator and divide with the numerator. ന്യൂമറേറ്ററിനെ അതുകൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. Divide it with numerator. Now 5/5x is there. x⁻⁸ by 5x⁻⁸ by 7x⁻⁶ നമുക്ക് 5x⁻⁸ അതിനകത്തൊരു ചെറിയ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ, അല്ല പിന്നെ അത് കിട്ടത്തില്ല. ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വാല്യൂ. ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ഹാവിങ് 2 as the degree there. Otherwise we can't solve that one. That is the reason. So this is x square is there and x⁻⁴ the whole square is there. Then only we can easily solve this question. അല്ലെങ്കിൽ അതായിരുന്നു അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ഞാനിപ്പോൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 2 ഉണ്ട്, അതിവിടെ ടൈപ്പിങ്ങിൽ വരാത്തതാണ്. ഓക്കെ, നൗ ഇറ്റ് ഈസ്
എക്സ് റൈസ് 14 കൊണ്ട്, അതായത് ഈ ഹൈ പവർ കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്റർ ഇവിടെ 14 കൊണ്ട് മേളിൽ എക്സ് കൊണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് 5/14 8 എത്ര വരും? 6 വരികയല്ലേ. എക്സ് റൈസ്ഡ് 6 പ്ലസ് 7 എക്സ് റൈസ്ഡ് 6 എക്സ് റൈസ് 8 വരികയല്ലേ. 7/x റൈസ്ഡ് 8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. 1/x റൈസ് 5 പ്ലസ് 1/x റൈസ് 7 പ്ലസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. നോക്കിക്കേ, താഴത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് മേളിൽ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയ കണ്ടോ? താഴത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് മേളിൽ വന്ന് റിഫ്ലക്റ്റ് ആയെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത്? 1/x റൈസ് 5 ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് -5/x റൈസ് 6. മൈനസ് ഇല്ല, മൈനസ് ഇടാം. മൈനസും കോൺസ്റ്റൻറ്റും ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റബിളാണ്. നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും ഇല്ലാത്തതിനെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റാം. പിന്നെ ഒരു 1/x റൈസ് 7 ആണ്. 1/x റൈസ് 7 ഡെറിവേറ്റീവ് എത്രയാണ്? -7/x റൈസ് 8. അപ്പം മൈനസ് ഇല്ലാത്ത കുഴപ്പമില്ല. u ഈക്വൽ ടു 1/x പവർ 5 പ്ലസ് 1/x റൈസ് 7 പ്ലസ് 2 du. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാം, താഴത്തെ പവർ താഴെ കൂടി വരും. -5/x റൈസ്ഡ് 6 -7/x റൈസ്ഡ് 8 പ്ലസ് 0 du. ഓക്കെ, ആണ്ട് ആ ന്യൂമറേറ്ററിലുണ്ട് -du ബൈ u സ്ക്വയർ. ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണല്ലോ. -1/u സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ നമുക്കതിന് ഇൻ്റഗ്രൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നില്ലേ. -1/u സ്ക്വയർ ആരെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത്? 1/u. അല്ലാതെ അത് മേളിലോട്ട് ഉന്തിക്കൊണ്ട് പോകാതിരിക്കും. 1/u ഡെറിവേറ്റീവ് -1/u സ്ക്വയർ. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് 1/u മീൻസ് 1/x റൈസ്ഡ് 5 പ്ലസ് 1/x റൈസ്ഡ് 7 പ്ലസ് 2. ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതിയാകും. സാധാരണ ഇത് LCM ഒക്കെ എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ ഇപ്പം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. f0 പ്ലസ് c ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് f of x. f0 is equal to എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്? അവിടെ 0 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. f0 is equal to 0. f0 കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എല്ലാം 0 വരും. 1/0 പ്ലസ് 0 പ്ലസ് 2 പ്ലസ് c that is equal to 0. The value of c is equal to -1/2. What is the right question related to this one? f of 1 we should find. f of 1. Oh, f of 1 we should find. f of 1. So 0 plus 2 നമുക്ക് c equal to -1. f of 1 is equal to 1/1 plus 1 plus 2 plus c minus 1/2. 1/4 minus 1/2 is -1/4 is the right answer for this one. Okay. ഉണ്ടോ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്? ദിസ് 1/4 മൈനസ് 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേഷനാണ്. ഹൈ പവേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ നിന്ന് കോമൺ ഫാക്ടർ പുറത്തെടുത്ത് മേളിൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് അപ്പുറത്തെ ട്രാവൽ ചെയ്യിച്ചുകൊണ്ട് വരണം. അത് വേറെ എക്സ്പ്രഷൻ വരണുണ്ട്, ഞാനത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ എന്ത് തോന്നിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പറയണ്ടേ? മേളിൽ 3x പവർ 13 പ്ലസ് 2x പവർ 11 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2x റൈസ് 4 പ്ലസ് 3x സ്ക്വയർ പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ പവർ 4 ഈസ് ദ. ഞാനിത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഓർമ്മയോടെ ചെയ്ത് കാണണോ? ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനതൊന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദേ എക്സ് പവർ 4 ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഈ എക്സ് പവർ 4 പുറത്തെടുത്താൽ എക്സ് പവർ 4 ദ ഹോൾ പവർ 4 വരും. എക്സ് പവർ 16 വരും. ഡിവിഷൻ നടത്തണം. എക്സ് പവർ 16 3x റൈസ് 13 എക്സ് പവർ 16 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ 3/x³ വരും. അതായത് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x³ പ്ലസ് 2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 11 അല്ലേ കിടക്കണത്, 16 അല്ലേ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോൾ 5 2/x റൈസ് 5 പ്ലസ് 1 കണ്ടോ, മനസ്സിലായോ? ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് റൈസ് 4 പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 പ്ലസ് 3/x² പ്ലസ് 1 ഈ എക്സ് റൈസ്ഡ് എത്രയാണ് വന്നേ 4. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവിന് ഒരു ചെറിയ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുള്ളൂ മേളിൽ. ഓക്കെ, ഇവിടെ 1 ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തേ?
2-നില്ല 3/x cube minus 6/x cube 3 ഉണ്ട് minus 2 പുറത്തെടുത്താൽ minus 4/x raised to 5 2 പുറത്തെടുത്താൽ മതി. This is du by u. du by u. ഓക്കെ, അല്ല ഇവിടുത്തെ പവർ 4 ഉണ്ട്. Now what is your answer for this one? എന്താ ഞാൻ ചെയ്തത്? Take x raised to 4, take x raised to 16 ആണ് നമ്മൾ പുറത്തെടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കും. Now this is integral du minus 2du by u raised to 4. ബാക്കി നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. ദ സെയിം മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ, minus 4 plus 1 minus 3 താഴെ വരുമ്പോൾ പ്ലസ് 3. നെക്സ്റ്റ്, this is also similar to one of our previous question, that is x into f of x into 1 plus x raised to 6 the whole power 1/3. This is x raised to 6, you take that x raised to 6 outside. This expression becomes, ഇതും ഒരു കോമൺ പാറ്റേൺ ആയതുകൊണ്ട് പല ഇയേഴ്സിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത കൂട്ടത്തിൽ ഇത് വന്നത്. You take x raised to 6 outside, x raised to 6 the whole power 2/3. 3 6 cancel ചെയ്ത് പോയിട്ട് 2 x raised to 4 outside വന്നിട്ട് integral dx divided by x raised to 4 x cube x raised to 7 വന്നിട്ട് 1 plus 1 by x raised to 6 the whole power 2/3. ഇത് കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായില്ലേ? 1 plus 1 by x raised 1 plus 1 by x raised to 6ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ കൂടിയ minus 6 by x raised to 7. there minus 6 ഇല്ല എന്നുള്ള കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഇനി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. take u is equal to 1 plus 1 by x raised to 6 du equal to minus 6 by x raised to 7 dx. So this expression becomes 1 by x raised to 7 പകരം minus 1 by 6 into du. ഇത്രയും സാധനത്തിന് പകരം minus du by u raised to 2/3. That is minus 1 by 6 into u raised to minus 2/3 plus 1 divided by minus 2/3 plus 1. That is minus 1 by 6 into, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇൻ്റഗ്രേഷൻ 3 എടുത്ത് LCM എടുത്താൽ minus 2 plus 3 u raised to 1/3 divided by 1/3. 2 കെട്ടിപ്പോയിട്ട് 1/2. ഇത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇവിടെ 2. So it is minus 1/2 into u means what? 1 plus 1 by x raised to 6 the whole raised to 1/3. അപ്പോൾ 1 plus x raised to 6 നമുക്ക് 1/3 പുറത്തിട്ടാൽ ഒന്നുകൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. minus 1/2 into x raised to 6 plus 1 raised to 1/3 all divided by x raised to 6 the whole raised to 1/3 is x square. So what is the required question? X f of x in 1 plus x raised to 6 into 1/3. Thus f of x is minus 1/2x cube. ഒരു എക്സ് ചേർക്കണമെന്ന്, ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഇല്ല. കണ്ടോ, ആ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം മിസ്റ്റേക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ്റെ രീതി കണ്ടോ. ഒരു എക്സ് ഇവിടെ വരുമെന്ന്, എക്സ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്. പക്ഷേ minus 1/2x square നമുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ആ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ minus 1/2x square into 1 plus x raised to 6 the whole raised to 1/3 ആണ്. അവർ പറയുന്നു അതിനകത്തൊരു എക്സ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ടെന്ന്. ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, ഒരു എക്സ് കൂടി ഇട്, ഒരു അഡീഷണൽ എക്സ് കൂടി ഇങ്ങോട്ട് ചേർത്തേ, ഒരു എക്സ് ഇട്ട് താഴെ ഒരു എക്സ് കൂടി ഇട്ടേ. അപ്പോൾ ഈ വന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലേ നമ്മുടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിനകത്ത് ആ മൈനസോട് കൂട്ടിയെടുത്താൽ. സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഫൈനൽ ആൻസർ? 2x square x minus 2x cube minus 1/2x cube. Okay, is it clear or not? ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ടെണ്ണം ചെയ്തു. ഇനി പ്രീവിയസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഞാൻ കാണിച്ചു. നിങ്ങൾക്ക് ലക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ JEE മെയിനിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ അകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും കാണുന്നതാണ്. Next one, another very important question, that is integral sec raised to 2/3x into cosec raised to 4/3x. പലപ്പോഴും ഒരു സീക്കും കൊസീക്കുമായി ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാറുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കിയേ, ഓൾ ദ ഓപ്ഷൻസ് ആർ എയ്തർ ടാൻ ഓർ കോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒന്നുകിൽ ടാൻ ആക്കി എഴുതാം, ടാനും സീക്ക് സ്ക്വയറും ഉണ്ടാക്കി എഴുതാം, അല്ലെ കോട്ടും കൊസീ സ്ക്വയറും ആക്കി മാറ്റാം. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ലോജിക്. സോ ദിസ്
problem becomes 1 by 6 square ne cos raised 2 by 3x into sin raised 4 by 3x dx. നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഈ പവർ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം. ആ പവർ ഏതാണോ അത് കോസിനോ സൈനിനോ കൊടുത്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് മീൻസ് ദിസ് എ ലോജിക് ഫോർ സോൾവിങ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യു ആഡ് ദ പവർ 2 by 3 പ്ലസ് 4 by 3. പല രീതികളുണ്ട്, ഞാനൊരു രീതിയെ പറയുന്നുള്ളൂ. 6 by 3 2 ആണ്. ഈ 2 കൊടുത്ത് ഡിവൈഡിങ് ത്രൂ ഔട്ട് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം, ഓർ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് കൊടുത്താലും ചെയ്യാം. രണ്ട് ആൻസർ ആയാലും നമുക്ക് കിട്ടും. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, മൈനസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കോസ് സ്ക്വയർ വേണം കൂടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഡിവൈഡിങ് ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ ഇൻ ന്യൂമറേറ്റർ റിഫ്ലാക്ട്സ് 6 square x dx. 1 by cos square x ആണ്. ഇവിടെ ഒരു കോസ് അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോവും. കോസിന് 2 by 3 കോസ് സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2 by 3 പവർ വെട്ടിപ്പോയാൽ ബാക്കിയുള്ളത് 4 by 3 പവറാണ്. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് റൈസ്ഡ് 4 by 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോസ് എക്സ് റൈസ്ഡ് 4 by 3 ബാലൻസ് കാണും. കാരണം ഈ കോസ് എക്സ് റൈസ്ഡ് 2 by 3 ഇതുകൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് കോസ് സ്ക്വയർ ആകുന്നത്. ഇവിടെ കോസ് എക്സ് റൈസ്ഡ് 2 by 3 ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വെട്ടുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ടോട്ടൽ പവർ 2 ആണ്. അത് ഇതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ് 2 by 3 4 by 3. അതിൻ്റെ ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് വെട്ടിപ്പോയി. ഇപ്പോൾ ഈ ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് വന്ന പ്രത്യേകത എന്താ കുട്ടികളെ? ഇൻറ്റഗ്രൽ 6 square x dx ബൈ സൈൻ ബൈ കോസ് ഈസ് ടാൻ 6 square x dx ബൈ ടാൻ എക്സ് റൈസ്ഡ് 4 by 3. ടാനിന് യു കൊടുത്തു. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി യു ബൈ യു റൈസ്ഡ് 4 by 3. ഓക്കെ, ഡി യു ബൈ യു റൈസ്ഡ് 4 by 3. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് എങ്ങനെ വരും? യു റൈസ്ഡ്, ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽ വേണ്ട, നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാം. യു റൈസ്ഡ് മൈനസ് 4 by 3 പ്ലസ് 1 ബൈ മൈനസ് 4 by 3 പ്ലസ് 1. ദാറ്റ് ഈസ് യു റൈസ്ഡ് 3 മൈനസ് 1 by 3 ബൈ മൈനസ് 1 by 3. ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 3 യു റൈസ്ഡ് മൈനസ് 1 by 3. കെൻ യു ഫോളോ? ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ക്ഷമയോടെ മുഴുവൻ ചെയ്യണം. മൈനസ് 3 by യു റൈസ്ഡ് 1 by 3 മതി. ഇത്രയൊക്കെ എഴുതാവുള്ളൂ. ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കണം. മൈനസ് 3 by യു പവർ 1 by 3. ദാറ്റ് മീൻസ് യു റൈസ്ഡ് 1 by 3 താഴെയാണെങ്കിൽ യു ടാൻ ആണ്. ആണ്ട് മൈനസ് 3 ടാൻ എക്സ് റൈസ്ഡ് 1 by 3 മേളിലുണ്ട്. 3 മൈനസ് 3 ടാൻ എക്സ് റൈസ്ഡ് മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ടാൻ എക്സ് റൈസ്ഡ് മൈനസ് 1 by 3 എക്സ്. ഒരു മൈനസ് ഉണ്ട്. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ആൻസർ? ദിസ് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ വലുതാണ്. നോക്കിക്കഴിയുമ്പോൾ അത് ചെയ്യാനുള്ള ലീഡ് ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കിടപ്പുണ്ടാവും. നോക്കിക്കാൻ നിങ്ങൾ. If integral dx by x square minus 2x plus 10 the whole square, tan inverse വരണം. ബൈ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x പ്ലസ് 10 ഉണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ. അപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് വരണമെങ്കിൽ ടാനിലൊരു പ്രോബ്ലമായി ഇത് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കോൺട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന കിടക്കും. കോൺട്രാറ്റിക്കിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണോ നമ്മൾ അതിനെ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി ഇട്ടാൽ മതി. ഐ തിങ്ക് ദിസ് വൺ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 പ്ലസ് 9 the whole square. Is it clear? Minus 1 plus 10 is plus 9 the whole square. Now this is integral dx by x minus 1 the whole square plus 9 വന്നപ്പോൾ ഏറ്റവും നല്ല പരിപാടി x minus 1 is equal to 3 tan theta കൊടുക്കുക. നമുക്കറിയാം x square plus a square, x square plus a squareനെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുട്ട് x is equal to a tan theta എന്നാണ് നല്ലത്. ഓക്കെ, കോട്ട് തീറ്റ കൊടുത്താലും ചെയ്യാം. നമുക്ക് ബെറ്റർ യു ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടാൻ തീറ്റ ആൻഡ് ഡി എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3 എന്താ വരുന്നത്? സീക്ക് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിന് പകരം 3 സീക്ക് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? എക്സ് മൈനസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് 3 ടാൻ തീറ്റ അല്ലേ, 9 ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 9 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. 9 പുറത്തിറക്കിയ 9 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 9 സ്ക്വയർ 81 ഇൻറ്റഗ്രൽ 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡി തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വാട്ട്? 1 plus tan square is again. What is our answer for this? 1 plus tan square.
ഓക്കെ 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വന്നാണ് നോക്കിയേ. 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ 6 സ്ക്വയർ 6 സ്ക്വയർ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ തീറ്റ. 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ 6 സ്ക്വയർ കറക്റ്റ്. 3 ബൈ എത്രയായിരുന്നു 87 ആയിപ്പോയി ഇല്ലല്ലോ, അവിടെ ഞാനൊരു വര ഇട്ടതിൻ്റെ കുഴപ്പം അത് കേട്ടോ. കോൺസ്റ്റൻ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. 3/81 1/27 വരും. അപ്പം ദിസ് ഈസ് 1/27 ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ. ഒരു സി സ്ക്വയറും ഡെസിക് റേസ് ടു 4 ഉണ്ട്. ടാൻ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ്. 1 പ്ലസ് ടാൻ സ്ക്വയർ സി സ്ക്വയർ ആണ്. സി സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ സി റേസ് ടു 4 ആണ്. സി റേസ് ടു 4 സി സ്ക്വയർ പോയപ്പോൾ 1/c സ്ക്വയർ ആയി. ഞാൻ ഓർത്തത് ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് കിട്ടുമായിരിക്കും, ഇല്ല ഡി തീറ്റ. ഓക്കെ, അത് നമ്മുടെ കോസ് സ്ക്വയർ അല്ല മേളിൽ ചെന്നാൽ 1/27 ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. അതായത് അത്രയും വലിയ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തപ്പോൾ ദ പ്രോബ്ലം റെഡ്യൂസ്ഡ് ടു നൗ ഇറ്റ് ആസ് കോസ് സ്ക്വയർ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പവർ ഫോമിനെ ചെയ്യണേ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിളിലേക്ക് മാറ്റണം. കോസ് സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫോമുല വളരെ ബേസിക് ഫോമുല പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയാം. പക്ഷേ 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ കാര്യമില്ല. ബോത്ത് ആർ ഇൻ ദ സെയിം ഫോം. So we need this angle in multiple angle form. So it is 1 plus cos 2 theta divided by 2. ഇത് രക്ഷപ്പെട്ടല്ലോ. 1/27 അല്ലേ, 1/54 അല്ലേ വരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഡി തീറ്റ 1 plus cos 2 theta d theta ഇൻ്റഗ്രൽ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശമൊക്കെ ഒത്തില്ല. 1/54 ഭാഗ്യം എല്ലാത്തിൻ്റെ അകത്തുമുണ്ട്. വെട്ടിക്കളയാനും പറ്റില്ല, നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് 1/44 സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താണെന്ന് അറിയില്ല. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1/54 ഇൻറ്റു ഇൻ്റഗ്രൽ 1 ഈസ് തീറ്റ പ്ലസ് cos 2 തീറ്റ sin 2 തീറ്റ ബൈ 2 പ്ലസ് സി. ഏകദേശമൊക്കെ ഒത്തല്ലോ. ദിസ് ഈസ് 1/54 ഇൻറ്റു വാട്ട് ഈസ് തീറ്റ. put x minus 1 is equal to 3 tan theta. So x minus 1/3 equal to tan theta. So theta equal to tan inverse x minus 1/3 plus അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഏകദേശം ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. tan inverse x minus 1/3 എയുടെ സ്ഥാനത്ത് x minus 1/3 ശരിക്കും എഴുതണം കേട്ടോ. അപ്പം എ വാല്യൂ 1/54 ആകാനുള്ള സാധ്യതയായി. 1/54 ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ളത് വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും പോയിട്ട് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരെണ്ണമാണ് ആൻസർ. പിന്നെ ഈ sin 2 തീറ്റ ബൈ 2 നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ എഴുതുന്നത്. sin 2 തീറ്റ വി ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദ sin 2 തീറ്റ ഇൻറ്റു tan 2 തീറ്റ. tan 2 തീറ്റയുടെ ഫോമിൽ ഏതാണ്? sin 2 തീറ്റ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് tan ആരാണ്? 2 tan തീറ്റ. അതാ അത് തന്നെ ആൻസർ. 2 tan തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് tan സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇല്ലേ ഇതിന് ആർക്ക്? sin 2 തീറ്റയ്ക്ക് 2 അങ്ങ് വെട്ടിപ്പോക്കോളും പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ 1/54 ഈസ് ഓക്കെ. tan ഇൻവേഴ്സ് ഓഫ് x മൈനസ് 1/3 ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു പോർഷൻ ഓക്കെ. 2 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. tan തീറ്റ ഈസ് x മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. 1 പ്ലസ് tan സ്ക്വയർ ഈസ് സെയിം ആസ് ദിസ്. 1 പ്ലസ് tan സ്ക്വയർ ഈസ് സെയിം ആസ് ദിസ്. ആരാ വന്നേ? 1 പ്ലസ് tan സ്ക്വയർ ഈസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 2x പ്ലസ് 10 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ വരുള്ളൂ. എക്സ് മൈനസ് 1/3 ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. 3x മൈനസ് 1 ഓപ്ഷനകത്തുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ 3 into x മൈനസ് 1 ഈസ് ദർ. സോ വിച്ച് ഓപ്ഷൻ ഈസ് ദ റൈറ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദാറ്റ് വൺ? ഓപ്ഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ലെങ്തി ആയി പോയതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എടുക്കുന്നത്. 1/54 ഈസ് ഓക്കെ. 9 in love 3 into x minus 1 is there. This is 3 into x minus 1. ഇവിടെ ആ tan തീറ്റ അവിടെ കൊടുത്താൽ മതി. tan സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു x മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 tan തീറ്റ ആയതുകൊണ്ട് tan തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് x മൈനസ് 1/3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുക്കാം. അപ്പം 9 മേറിച്ചില്ല 3x minus 3 into x minus 1. Okay, that's correct. That option D is the right answer for this question. Okay, question for 15 and the next one is 16. The integral dx by is another very important famous question and is also a pattern. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സ്ഥിരം പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. 8/7. See the denominator 8/7 ഉണ്ട്. x minus 3 raised to 6/7 ഉണ്ട്.
അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. 8/7 + 6/7 14/7 ദാറ്റ് ഈസ് 2. മുമ്പേ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ വന്നപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയറോ സൈൻ സ്ക്വയറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അത് ആ കൂട്ടത്തിൽ കോസ് സ്ക്വയറും സൈൻ സ്ക്വയറും ഉള്ളതാണ്. അതേ പാറ്റേണാണ് ഇത്. ഇവിടെ ഒരു x+4 raised 8/7 x - 3 raised 6/7 ഉണ്ട്. ആൻസറിലേക്ക് നോക്കിയാൽ താഴെ x+4 എല്ലാത്തിനും വന്നിട്ടുണ്ട്. നോക്കിക്കേ, x+4. നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, x+4ൻ്റെ സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത് 1/x+4 square dx by x+4 raised 8/7 ഈ 2-നകത്ത് അങ്ങ് പോകും. ബാക്കി x - 3 divided by x+4 raised 6/7 ഉണ്ടാവുന്നു. 8/7 ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി. മുമ്പേ ചെയ്ത പോലെ ഇതിനെ x+4 raised 2 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര x+4 raised 8/7 ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയി. ബാക്കി x - 3 raised 6/7 is there. dx. Now എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ താഴത്തെ ഒരു കോഷ്യൻ്റ് ഫോമല്ല x - 3/x+4, അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോഷ്യൻ റൂളിനകത്ത് ഡിനോമിനേറ്ററിലൊരു സ്ക്വയർ ഉണ്ടാവില്ലേ? അതാണ് ഈ മേളിൽ കിടക്കുന്ന സാധനം കണ്ടോ, 1/x+4 സ്ക്വയർ. ഈ താഴത്തെ സാധനം x - 3/x+4 സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ അതൊരു കോഷ്യൻ്റ് ഫോം. നമ്മളതിന് u എടുത്താൽ മതി. u = x - 3 divided by x+4. ഇതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു, x+4ൻ്റെ സ്ക്വയർ അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ du is equal to താഴത്തെ ഫംഗ്ഷൻ x+4 മേലത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 - x - 3 താഴത്തെ ഡെറിവേറ്റീവ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x+4 സ്ക്വയർ dx. കണ്ടോ, എക്സ് വെട്ടിപ്പോയി, 4 - -3 7 ഇല്ല എന്നുള്ളൊരു കുഴപ്പമില്ല അവിടെ. സോ ദിസ് ഈസ് 7 dx ബൈ x+4 സ്ക്വയർ. ഇപ്പോൾ x+4 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, 7 ഇല്ല. 1/7 ഓഫ് du ബൈ u റേസ്ഡ് 6/7. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറായല്ലോ എന്തായാലും അല്ലേ? എങ്ങനെ? 1/7 ഓഫ് u റേസ്ഡ് -6/7 + 1 ബൈ -6/7 + 1. That is 1/7 of u raised 7 - 6 1/7 by 1/7. See this 1/7 cancel and u raised 1/7 is the right answer. That is x - 3 by x+4 raised 1/7. So any such option is given there. Which option? X - 3 by x+4 raised 1/7. There. This is the answer. Negative ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. 4 - -6 7. Okay, 7. 6/7 minus. Okay. So which option? First option is the right answer for this one. Okay. നല്ല question ആണ്. The logic is, I told you, 8/7 plus 6/7. The sum is 14/7. That is 2. Divide this expression using either x+4 square or x - 3 square. Sin square and cos square ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെങ്കിൽ divide that expression by either sin square or cos square. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എവിടെയെങ്കിലും കാണാൻ സാധിക്കും, അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. Next one. See, is another very important pattern. This cos x minus sin x and sin 2x. There are two relatives. Sin 2x and cos x minus sin x both are relatives. ഒരു നല്ല റിലേഷൻ ഉണ്ട് അവർ. മനസ്സിലായി കാണാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. sin 2x 2 sin x cos x ആണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരാളൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ sin സ്ക്വയർ പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ sin 2x 2 sin x cos x എല്ലാം കൂടെ sin x പ്ലസ് കോസ് x ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വേണേൽ എഴുതാം. താഴെ മേളിൽ അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ടു ബി നോട്ടഡ് ഈസ്, see the numerator is cos x minus sin x and the denominator is 8 minus sin 2x. So you make sure the denominator is an expression involving sin x plus cos x. ന്യൂമറേറ്ററിൽ മൈനസ് ആണ്, താഴെ പ്ലസ് ഉള്ള രീതിയിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം. പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ? പല രീതിയിൽ പല ആൻസർ ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിലും കണ്ടോ, sin x പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ആൻസറിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. സൈൻ ഇൻവേഴ്സിനകത്ത് sin x പ്ലസ് കോസ് എക്സ് കിടക്കുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം 1/√of ഏതാണ്ട് ഒരു ആൻസർ വന്നിട്ടുണ്ട്. sin x പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന്. അപ്പം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ. ഇവിടെ റൂട്ട് ഓഫ് എനിക്ക് ഐ വാണ്ട് ടു റൈറ്റ് ദ ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ്. സോ ഐ വാണ്ട് എ 1 + sin 2x ഇൻ ഡിനോമിനേറ്റർ. സോ ഐ തിങ്ക് ഞാൻ 8 ഒരു 1 അവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു. 8 + 1 9 മൈനസ് ഓഫ് ഒരു 1 ഇട്ടു. 1 + sin 2x. Am I correct? സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അത് തന്നെയല്ലേ അത്.
8 minus sin 2x, 9 minus 1 minus sin 2x. 1 plus sin 2x കാണുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം അതിനെ എഴുതേണ്ടത് എന്താ? cos x minus sin x by root of 3 square minus 1 plus sin 2x is sin x plus cos x the whole square. കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്, നോ പ്രോബ്ലം. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആ മേലെ കിടക്കണം, കോസ് മൈനസ് സൈൻ. അല്ലെ നോക്കിക്കേ, സൈനിൻ്റെ കോസ്, കോസിൻ്റെ മൈനസ് സൈൻ. So the expression becomes integral du divided by root of 3 square minus u square. The answer is, what is answer? 1 by root of a square minus x square. 1 by a illa sin inverse x by a u by 3. U means what? Sin x plus cos x. A sin inverse sin x plus cos x by 3. A is 1 and B is 3. Enough. Now need to complete this one. Now need to complete the entire expression and make an underline there, and after that you select the option. That is not the right way. So better you look this answer and given options and you compare it with the answer. This is A. Here only 1 and the expression is sin x plus cos x. U is sin x plus cos x by 3. So A is 1 and B is equal to 3. So A is 1 and B equal to 3. Option 3 is the right answer. Okay. Next. So another lengthy expression, and by reading that expression itself you will get a hint for solving it. All the values involving that sign. Suppose we want to make a substitution for sin in this one, we need a cos value, cosine theta, cos theta in this expression. There is not cos theta in this one. And you look all the expression except on that sin 2 theta expressed in a single angle theta. പറയുന്ന മനസ്സിലായോ? എല്ലായിടത്തും തീറ്റ ഉണ്ട്. One of them is sin 2 theta in that one. So better we rearrange that one for converting the 2 theta from the expression, and every term in that given expression is sin, and we need the value. Which value? Sin theta's derivative involved in that one, you check. And for that better we can replace this sin 2 theta by 2 sin theta cos theta, and in the given expression this 1 minus cos square can be written as sin square. And after simplifying this expression, I think it one reduced it to 2. You can take outside sin and sin square will be cancelled, and sin raised to 6 theta plus sin raised to 4 theta plus sin square theta the whole into root of, കുറേ ഉണ്ടല്ലോ, 2 sin raised to 4 plus 3 sin square theta plus 6. ഇപ്പം ഞാൻ എഴുതാതെ ഇരുന്ന ഒരാൾ ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട്. ആരാണ്? cos theta. cos theta എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? ഫ്രം ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദറ്റ് sin 2 theta. ഇനിയും ഇത് കണ്ട മുഴുവൻ ആൻസർ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും the very first step is familiar to you. Some function or some terms involve sin and only one cos in this one. Better you take the substitution u equal to sin theta, right? U equal to sin theta. U equal to sin theta. Du is equal to what? Cos theta d theta. So it reduced it to into u raised to 6 plus u raised to 4 plus u square the whole in the root of 2 u raised to 4 plus 3 u square plus 6 into du. Okay. This is another alternative for that substitution method by rearranging the given expressions. Some terms you take outside from, or a term you take outside from one of the expression and push it into the second one. Better you take a u from this one and push that u into the root function. Why? Because you will get this portion as the derivative of this one. ഞാൻ മുമ്പേ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ, താഴത്തേത് എടുത്ത് മേളിൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നു, ഇവിടുന്ന് ഒരു യു എടുത്ത് ആ പുഷ് ചെയ്ത് ആ റൂട്ടോ പവറോ ഉള്ളതിനകത്ത് കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്ത് വിടുക. അത് പുഷ് ചെയ്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരെണ്ണം എടുത്താൽ മതി, ഒത്തിരി എടുക്കാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Similar to one of our previous question, right? Take u from this one. So ഒരു u ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നിർത്തുക. u raised to 5 ഉണ്ട്, u raised to 3 ഉണ്ട്, u ഉണ്ട്.
ആ യുവും കൊണ്ട് അപ്പുറത്ത് ചെന്നു റൂട്ടിനകത്ത് ഉന്തിക്കയറ്റി വിട്ടു. റൂട്ടിനകത്ത് ഉന്തിക്കയറ്റി വിട്ടാൽ അത് യു സ്ക്വയർ ആവും. അപ്പോൾ 2u റൈസ്ഡ് 6 വരും, 3u റൈസ്ഡ് 4 വരും, 6u സ്ക്വയർ വരും. ഇനി ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, ആരുടെയെങ്കിലും ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടോ? ക്ലിയർ അല്ലേ ഇത്? അപ്പോൾ യു ആൾറെഡി ഉണ്ട്, നമുക്കിനി ഒരാളുടെയും കൂടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, അതല്ല ഇപ്പം നടക്കുന്നത്. ഇതിനെ നമ്മൾ ടി വെല്ലാം എടുക്കാം. 2u റൈസ്ഡ് 6 പ്ലസ് 3u റൈസ്ഡ് 4 പ്ലസ് 6u സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടി 12u റൈസ്ഡ് 5 12u ക്യൂബ് 12u സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഡി ടി. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നെടുത്ത് അവിടെ കൊണ്ട് പുഷ് ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്താ? ഇത് ഡെറിവേറ്റീവായി മാറി. അപ്പോൾ ഡി ടി ബൈ 12 എല്ലായിടത്തും 12 കോമൺ ഫാക്ടർ 2 ഇൻറ്റു 1/12 ഇൻ്റഗ്രൽ റൂട്ട് ടി യു ഡി യു. റൂട്ട് യു ഉള്ള ആൻസർ ഉണ്ടോ? ഭാഗ്യം, എല്ലാ ആൻസറിൻ്റെ അകത്ത് റൂട്ട് യുവിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കിടപ്പുണ്ട്. 1/6 ഉള്ള ആൻസർ ഉണ്ടോ? അതും ഉണ്ടാവും. യു റൈസ്ഡ് 3/2 ബൈ 3/2. അപ്പോൾ ദ എക്സ്പ്രഷൻ ഈസ് 2/18. 2/18 ഉണ്ടോ? യു മീൻസ് വാട്ട്? ഇതാണ് യു അല്ലല്ലോ, സോറി, ഞാനിവിടെ ടി അല്ല ഇട്ട്, എന്നാൽ ടി ഇരിക്കട്ടെ. ടി ആരായിരുന്നു? 2u റൈസ്ഡ് 6 അല്ലേ? 2u ആരായിരുന്നു? സൈൻ 2 സൈൻ റൈസ്ഡ് 6 തീറ്റ പ്ലസ് 3 സൈൻ റൈസ്ഡ് 4 തീറ്റ പ്ലസ് 6 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദ ഹോൾ റൈസ്ഡ് 3/2. ഏകദേശം ആൻസർ ആവേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ അത് കാണുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത്, കണ്ടോ? ഇതെല്ലാം സൈൻ സ്ക്വയർ സൈൻ റൈസ് 4 മൈനസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്തൊന്നും മൈനസ് ഇല്ലല്ലോ. അത് ചുമ്മാ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്നാണെന്നറിയോ? ആ സൈനിനെ ഒന്ന് മാറ്റി വല്ല കോസങ്ങ് ആക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഒരു 6 സൈൻ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ആക്കാം. 3 സൈൻ റൈസ് 4 ഉണ്ട്, നമുക്ക് 3 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആക്കാം. എന്നിട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മാത്രം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസർ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയേക്കും. കാരണം സൈനിലുള്ള ആൻസർ ഇല്ല. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ 2 ഓപ്ഷൻസും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം, അത് വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടി, ചുമ്മാ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റോടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ശരിക്കും 2/18 ഇൻറ്റു 2 ഇൻറ്റു സൈൻ സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ക്യൂബ് ഈസ് ദെയർ. 3 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ദെയർ. 6 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ. നോക്കാം, 6 3 9 2 11. കോൺസ്റ്റൻറ്റ് 11 ഉണ്ടോ നോക്കിക്കേ. This is the answer. You can stop here, no doubt. Okay, so there is a constant value involved in this one is 1, 2 into 1 and 3 into 1 and 6 into 1. Check your answer then. And I think the time is over, and better you listen the next class. So I am going to wind up my session today. Actually, we didn't solve any question from the definite integral, okay, but you try. Okay, so the right answer of this question is option 4. I am going to stop. Thank you.
Okay, എല്ലാവരും ഓടാൻ റെഡി അല്ലേ? So let us continue with the questions from quadratic equations. So comparatively നിങ്ങൾ integration പഠിച്ച് ക്ഷീണിച്ചിരിക്കുകയാണ്, ചെയ്ത് മടുത്ത് കാണും. So നമുക്ക് കുറച്ച് simple questionsലൂടെ പോവാം. At the same time, these are the questions we are expecting, അല്ലേ? ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, അതായത് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ അങ്ങനത്തെ പ്രെഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത്. സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇസ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് ഗ്രാഫ് വെച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. Let S be the set of positive integral values of A for which the given expression is less than 0 for every x belongs to R. Then the number of element in the set S. S എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് ഓഫ് A ആണുള്ളത്. സോ S is equal to set of all positive A's. ഓക്കെ, സോ എനെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ കൂടെ പിടിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ന്യൂമറേറ്ററിനെ പറ്റി ഒന്നും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലല്ല കിടക്കുന്നത്, ബിക്കോസ് അവിടെ ഒരു അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള എ ഉണ്ട് അല്ലേ. സോ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്ററിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയോ പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഗ്രാഫ് അറിയാം. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 8x + 32 ഇസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കിയാൽ ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac 64 മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു 32 എന്നാണ് വരുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് ലെസ് ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ 0യും എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 1 പോസിറ്റീവ് ആയതും കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിനെ പറ്റി പറയണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും. am I correct? A ലെസ് ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഡൗൺവേർഡ് പരാബോള, ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത്. ഇതാണ് എൻ്റെ പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ എല്ലാം f of x will be less than 0 for all x belongs to R. That means ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് എക്സ് വാല്യൂ കൊടുത്താലും ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ 0 for every x belongs to R. am I correct? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ 0 ആകണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളൂ. എന്ത് പറയാം നമുക്ക്? ദിസ് വിൽ ബി പോസിറ്റീവ് എവറി ടൈം. ഓക്കെ, ഇതെപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ ലെസ് ദാൻ 0 ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ I can say that this is positive for every x belongs to R. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആകണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വന്നിട്ട് എപ്പോഴും ഈ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കണം. am I correct? In this shape only the graph will be, the value of the quadratic expression will be positive for every x belongs to R. ഈ ഗ്രാഫ് particularly നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. in which cases? This is the case when discriminant greater than 0 at the same time, discriminant less than 0 at the same time A is greater than 0. അതായത് ഇങ്ങനൊരു ഗ്രാഫ് സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് A should be positive. So this condition is valid only when for all positive values of, for all negative values of A. Am I correct? Discriminant is less than 0. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതൊന്ന് മാറിപ്പോയി. ഈ ഗ്രാഫിൽ 64 മൈനസ് ഇത് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ 0, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞതിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിപ്പോയി. ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ഫോർ എവറി എക്സ് ബിലോങ്സ് ടു ആർ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫിൽ ന്യൂമറേറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിട്ടേ വരുള്ളൂ? നെഗറ്റീവ് ആകണം. ദാറ്റ് മീൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞതിലൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി. ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ വാല്യൂ വിൽ ബി ഓൾവേസ് എന്തായിരിക്കും? പോസിറ്റീവ്. അതുകൊണ്ട് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഫുള്ളി നെഗറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എപ്പോഴും ഈ ഷേപ്പിലേ പിടിക്കുകയുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ A മസ്റ്റ് ബി എന്തായിരിക്കണം? ലെസ് ദാൻ 0. സോ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ 0 വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 0 ഓൺലി ഇൻ ദിസ് ഗ്രാഫ്. ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് A ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. ഡൗൺവേർഡ് ഗ്രാഫ് ആയതുകൊണ്ട് A ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ലെസ് ദാൻ 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് valid only when A is less than 0. A less than 0 ആണെങ്കിൽ there is no values of positive A. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ S എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റിൽ ആരും ഇല്ലാതെയാകി പോവും. That is S is equal to null set because this condition is valid only for all positive integral values of A എന്ന് പറയേണ്ടി വരും. Okay, so that is n of S is equal to എന്തായിട്ട് വരും? 0. So there is no positive value of A. So n of S is equal to 0. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞൊരു
ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിപ്പോയി, ഗ്രാഫ് വരച്ചത് മാറിപ്പോയതാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2. ഇഫ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ്, ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ. ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും റിഗാർഡിംഗ് വിത്ത് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x² - 7x - 1 = 0. റൂട്ട്സ് എയും ബിയും ആണ്. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ടുകൾ അറിയാമെങ്കിൽ സഡൻലി നമുക്ക് അവൻ്റെ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സം ഓഫ് ദ റൂട്ട് 7ഉം പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഇവിടെ -1 ആണ് വരുന്നത്. സോ ഇനി നമുക്ക് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകാം. ദാറ്റ് ഈസ് a⁻21 plus b⁻21 plus a⁻17 plus b⁻17 divided by a⁻19 plus b⁻19. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായും മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷനൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണ്. സോ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യം ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൂ. എയുടെ ടേംസിനെയൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ഒരുമിച്ച് എടുത്ത് നോക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് a⁻21ഉം a⁻17ഉം ആണ്. ആൻഡ് ബിയുടെ ടേംസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചെടുക്കും. b⁻21ഉം b⁻17ഉം ആണ്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ a⁻19 പ്ലസ് b⁻19 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് രണ്ട് ടേം ഒന്നും നിങ്ങൾക്കൊരു a⁻17 കോമൺ എടുത്താൽ a⁻4 + 1 എന്ന് എഴുതാം. b⁻17 കോമൺ എടുത്താൽ b⁻4 + 1 എന്ന് എഴുതാം. ബൈ a⁻19 പ്ലസ് b⁻19. ഇത്രയും സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഈ എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. കാര്യം എന്താ, ഇനി ഫർദർ റിഡക്ഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല. അപ്പോഴാണ് ആ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനിൽ നിന്നും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x² - 7x - 1 = 0 ആണ്. ഇതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് എയും ബിയും. സോ എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും, ബി എന്ന് പറയുന്ന ആളും ഈ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് a² - 7a - 1 = 0 ആൻഡ് b² - 7b - 1 = 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് a² - 1 = 7a എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് b² - 1 = 7b എന്ന് എഴുതാം. ഇതേപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ഇത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഈ a⁻4 + 1 എന്ന് പറയുന്ന ടേം എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ബൈ സ്ക്വയറിംഗ് ബോത്ത് സൈഡ്. ഓക്കെ, സോ a² - 1 the whole square is equal to 49a² എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് a⁻4 + 1 minus 2a² is equal to 49a². that is a⁻4 + 1 is equal to 51a² എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എനിക്ക് സിമിലർലി b⁻4 + 1 is equal to 51b² എന്ന് വരും. So we can substitute the value of a⁻4 + 1 and b⁻4 + 1 here. So accordingly നമുക്ക് expression will changes to എന്ത് വരും, 51a² plus b⁻17 into 51b² divided by, I am keeping a⁻19 plus b⁻19 same as that, and ഇവിടെ നമുക്ക് 51 into a⁻19, 51 into a⁻19 and 51 into b⁻19 എന്ന് വരും. ഈ a⁻19 plus b⁻19 ന്യൂമറേറ്റർ ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആയിട്ട് വരും. It will be cancelled and the final answer will be getting as 51. കണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും, ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കേട്ടോ. സോ മൂവിങ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഇത് റീസെൻ്റ്ലി ചോദിച്ചൊരു 2023 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സോ ആക്ച്വലി ഒരു ഭയങ്കര എളുപ്പമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ഒരു പ്ലസ് ഉണ്ട്, x² + 1/x² ആണ്. ആക്ച്വലി ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന ഐഡന്റിറ്റി ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് x² + 1/x² ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ദ in terms of x plus 1/x അല്ലേ. ഇതിൻ്റെ ടേമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ എഴുതാം? that can be written as x plus 1/x the whole square minus 2 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. സോ ഞാൻ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനെ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാണ്. 3 into x² + 1/x the whole square minus 2 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും നിങ്ങൾ JEE Main എഴുതുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിൽ ചെയ്യണം, ആക്യുറസിയോടുകൂടി ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചില വലിയ എക്സ്പ്രഷനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്കറിയാലോ ഇത് x² + 1/x² ആണെന്ന്. അപ്പോൾ ഈ x² + 1/x² എഴുതി പിടിപ്പിച്ച് സമയം കളയേണ്ട, അതിനൊരു t ആയിട്ട് അങ്ങോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഐ എം പുട്ടിങ് x + 1/x, അതായത് x² + 1/x² x + 1/x ടേംസിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തല്ലോ. അപ്പോൾ x + 1/x t ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ ഈ x² + 1/x² എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? t² - 2 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ the given expression will be reduced to the form. എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? so that is equal to 3 into t² - 2 minus 2t + 5 is equal to 0 എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ 3t² - 6 minus 2t + 5 is equal to 0. that is
3t square minus 2t minus 1 equal to 0. ഇതൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ടി ആണ്. സോൾവ് ചെയ്ത് ടിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ അവിടെ നിന്ന് എക്സ് കിട്ടും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ എക്സിന് എത്ര വാല്യൂസ് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടിയുടെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം, പ്രോഡക്റ്റ് -3 സമ്മും -2 തരുന്ന നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് -3 +2 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതിനെ മിഡിൽ ടേം ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പറ്റും. 3t square minus 3t minus 2t plus 2t minus 1 is equal to 0 എന്ന് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് 3t into t minus 1 plus 2t minus -3 അപ്പോൾ -3 + 1. അപ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ടി ആണ്. അപ്പോൾ പ്ലസ് ടി മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് ടി മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് 3t + 1 ഇൻറ്റു 3t + 1 ഇൻറ്റു ടി മൈനസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇവിടെ നിന്ന് ടിക്ക് 2 വാല്യൂ 1 വരാം, ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/3 വരാം. നമുക്ക് വേണ്ടത് ടീനെ പറ്റിയല്ല, ടി നമ്മളായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന വേരിയബിൾ ആണ്. ബട്ട് ടി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. x + 1/x ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 വരും, x + 1/x ഈസ് ഈക്വൽ ടു -1/3 വരും. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് കേസിലും നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം. -1/3 ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിന് എക്സ് കിട്ടും, ഇവിടെയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിന് എക്സ് കിട്ടും. റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x² - x + 1 ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഇവൻ്റെ ഡിസ്ക്രിമിനന്റ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് <0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഇത് x² + 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x ഈക്വൽ ടു -1/3. സോ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് 3x² + x - 3 is equal to +3 equal to 0. ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇതിൻ്റെ b² - 4ac നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് <0 ആണ്. സോ ഈ കേസിലും നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ 2 വാല്യൂ ഓഫ് ടിയിൽ നമുക്ക് 2 ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനിന് എക്സ് കിട്ടും. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഇത്. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ നോ റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണ് 2 കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്തായിട്ട് വരും? 4. അതായത് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു റിയൽ എക്സിനെയും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് കറക്റ്റ്. 0 സൊല്യൂഷൻ ആണ്. സോ മൂവിങ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ഇറ്റ്സ് കണക്ടിങ് വിത്ത് ട്രിഗണോമെട്രി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ക്വാഡ്രാറ്റിക്. രണ്ടും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ ആണ്. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. 2025 ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ആൽഫ തീറ്റ ബീറ്റ തീറ്റ. ഈ തീറ്റ സഫിക്സ് ഒന്നും ഇടണ്ട, ബിക്കോസ് ആൽഫ ബീറ്റനാണല്ലോ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ആൽഫ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ആയിട്ട് വരും, ബീറ്റ ഇസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് തീറ്റ ആയിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പെസിഫിക്കലി ആൽഫ തീറ്റ ബീറ്റ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സഫിക്സ് എഴുതിയ സമയമൊന്നും കളയണ്ട. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആൽഫ ബീറ്റ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. വാട്ട് ഇസ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ? 2x² + cos theta into x minus 1 is equal to 0, where theta belongs to 0 to pi. ഓക്കെ, ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ 2 റൂട്ടുകളാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും. അപ്പോൾ സഡൻലി നമുക്ക് ആൽഫ + ബീറ്റ എഴുതാൻ സാധിക്കും. ആൽഫ + ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് -cos θ/2. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എഴുതാൻ സാധിക്കും -1/2. അപ്പോൾ 2 കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. അത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അത് കുഴപ്പമില്ല, വെറുതെ എഴുതി വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ. കാര്യം ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷനോ ഇക്വേഷനോ എക്സ്പ്രഷനോ എഴുതിയാൽ സഡൻലി സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സും എഴുതാൻ പറ്റുമല്ലോ. സോ അതുകൊണ്ട് എഴുതിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇവർ പറയുന്നത് ഇവിടെ 2 വാല്യൂസിനെ പറ്റിയാണ്, സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും. സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമം ആൻഡ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഓഫ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 + ബീറ്റ റേസ് ടു 4. ഇതിൻ്റെ മിനിമം ആൽഫ റേസ് ടു 4 + ബീറ്റ റേസ് ടു 4ൻ്റെ മിനിമത്തിനെയാണ് അവർ സ്മോൾ എം കൊണ്ട് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൽഫ റേസ് ടു 4 + ബീറ്റ റേസ് ടു 4ൻ്റെ മാക്സിമത്തിനെയാണ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഈ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്മോൾ എം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആൽഫ റേസ് ടു 4 + ബീറ്റ റേസ് ടു 4 നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. ക്യാപിറ്റൽ എം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിലും ആൽഫ റേസ് ടു 4 + ബീറ്റ റേസ് ടു 4 നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം. അപ്പോൾ ആൽഫ റേസ് ടു 4 + ബീറ്റ റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ്പ്രഷനാണ്. ആൽഫ സ്ക്വയർ + ബീറ്റ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആൽഫ സ്ക്വയർ + ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ആൽഫ + ബീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ആൽഫ ബീറ്റ
the whole square minus 2 alpha beta square. അതായത് ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു 4നെ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സിൻ്റെയും ടേംസിൽ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റി. ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് തീറ്റ ബൈ 2 ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ 4 മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു ആൽഫ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 1/2 ആണ്. സോ അപ്പോൾ എനിക്കിതിനെ ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റി, ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1/2 സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു 4 എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1/4 കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/2 സ്ക്വയർ. മൈനസ് 1/2 സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1/4. 2 ഇൻറ്റു 1/4 ദാറ്റ് ഈസ് 1/2. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൽഫ റേസ് ടു 4 പ്ലസ് ബീറ്റ റേസ് ടു 4 എക്സ്പ്രഷൻ. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മിനിമം വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ട്രിഗണോമെട്രി ആണ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറാണിത്. സ്ക്വയർ മീൻസ് പോസിറ്റീവ്, സീറോയോ പോസിറ്റീവോ ആവുന്ന ഒരു നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0. പക്ഷേ ഇതൊരിക്കലും 0 വരില്ല. കാര്യം ഇതൊരിക്കലും ഇത് 0 ആവുമെങ്കിൽ ഇവിടെ +1 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷനെ പറ്റി എനിക്ക് എപ്പോഴും പറയാൻ സാധിക്കും, മസ്റ്റായിട്ട് പോസിറ്റീവ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, മൈനസ് 1/2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് നമ്പറിൽ നിന്നും 1/2 ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ കിടക്കുന്നതിൽ ഫങ്ഷൻ പാർട്ട് ഇതാണ്, ഇത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ മിനിമവും മാക്സിമവും തീരുമാനിക്കുന്നത് ഈ ഫങ്ഷൻ പാർട്ടാണ്. ഇവൻ മിനിമം വരുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻ മിനിമം വരും, ഇവൻ മാക്സിമം വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻ മാക്സിമം വരും അല്ലേ. സോ ഇനി ഞാനിവിടെ സ്മോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും, ദിസ് ഈസ് മിനിമം വെൻ ദിസ് ഫങ്ഷൻ ഈസ് മിനിമം. ഈ ഫങ്ഷൻ എപ്പോഴാണ് മിനിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ മിനിമം ആവണമെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ മിനിമം ആവണം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ മിനിമം ആണെങ്കിൽ ഇത് +1 ആണ്, അതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല, അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഈ കിടക്കുന്ന ആൾ മിനിമം ആയിരിക്കണം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് മിനിമം ആകണമെങ്കിൽ ഈ ടേമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എപ്പോഴും വാല്യൂ വരുന്നത്. ഇത് മിനിമം ആകുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ മിനിമം, ഇത് മാക്സിമം ആകുമ്പോൾ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമം. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ബിക്കോസ് 1/4 ഇൻറ്റു വെച്ചിട്ടാണ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഡിസൈഡഡ് ബൈ ദറ്റ് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ മിനിമം വാല്യൂ 0യും മാക്സിമം വാല്യൂ 1ഉം ആണ്. സോ ദ എൻറ്റയർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് മിനിമം വെൻ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ 0 ആകുമ്പോൾ ഇത് ടോട്ടൽ 0 ആകും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് 1 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/2 എന്നാവും. ദാറ്റ് ഈസ് 1 മൈനസ് 1/2 ഈക്വൽ ടു 1/2. അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ വാല്യൂ 1/2 വരും. ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മാക്സിമം. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. So 1/4 into 1 plus 1 the whole square minus 1/2. That is m is equal to 5/4 വരും. That is 25/16 minus 1/2 വരും. That is 8/16. That is 25 minus 18 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 17/16 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെയും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മിൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി. ഇനി അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 16 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ എം പ്ലസ് സ്മോൾ എം ആണ്. ഇനി ഇത് വാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റും. സ്മോൾ എമ്മും ക്യാപിറ്റൽ എമ്മും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. 17/16 പ്ലസ് 1/2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് 16 ഇൻറ്റു 17/16 പ്ലസ് 8/16 ദാറ്റ് ഈസ് 25. So 25 is the final answer. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻ 2 is the correct answer. അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിയും ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനെയും കൂടി ഒരു ലിങ്കിങ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിയുടെ ഐഡിയ ഉള്ളവർക്ക് ഈ ഒരു പാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, മിനിമം ആൻഡ് മാക്സിമം ഓഫ് ദറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇസ് ഓൾവേസ്, കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെയും സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെയും റേഞ്ച് ഇസ് ഓൾവേസ്, ആൻഡ് ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ ഒക്കെ റേഞ്ച് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ. എല്ലാ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദി ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0, 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം. ടാൻ തീറ്റ വരുമ്പോൾ ആവില്ല കേട്ടോ, സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും ആണ് കാര്യം. ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ R ആണല്ലോ. ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ R എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0, ഓപ്പൺ ഇൻ്റർവൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് അവൻ്റെ റേഞ്ച് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈൻ, കോസ്, സീക്ക്, കൊസീക്കിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0, 1ഉം ടാനിൻ്റെയും കോട്ടിൻ്റെയും സ്ക്വയർ, ടാൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, കോട്ട് സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ റേഞ്ച് വരുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 0, ഇൻഫിനിറ്റി ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യും മോഡുലസും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കും കൂടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത്
എവറി ടൈം ദേ വെയർ ആസ്കിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ മോഡുലസിൻ്റെ ഗ്രാഫും മോഡുലസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള നല്ല ഐഡിയ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ ഐഡിയയും കൂടി വേണം. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഞാൻ റീസെൻ്റ്ലി ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. നിങ്ങൾ 2024 എടുത്ത് നോക്കൂ, 2023 എടുത്ത് നോക്കൂ, 2022 എടുത്ത് നോക്കൂ. ഈ സിമിലർ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിപ്പീറ്റഡ്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പ്രഡിക്ഷൻ ലൈവിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ദ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ. അതായത് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സും ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെ സമ്മും അത് രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക. ഇതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ റൂട്ടുകൾ അറിയാം. റൂട്ടുകൾ അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പണി വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ചെയ്യാം. ചിലപ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഓരോ വർഷം പല പല മേക്കപ്പെട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദ തിങ് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ തിയറി ബിഹൈൻഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് സെയിം. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഓരോ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എടുത്ത് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് mod x minus 2 equal to 0. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, ദിസ് ഇസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ mod x minus 2 ആണ്. കാര്യം mod x minus 2 സെക്കൻഡ് പവർ, mod x minus 2 ഫസ്റ്റ് പവർ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മിഡിൽ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം. പ്രൊഡക്റ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ -2 സം എടുക്കുമ്പോൾ +1 കിട്ടണമെങ്കിൽ ദ റൂട്ട്സ് ആർ എന്തായിട്ട് വരും? 2ഉം -1ഉം. സോ എനിക്കിതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. mod x minus 2 plus 2 into mod x minus 2 minus 1 എന്ന് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് റൂട്ട് കിട്ടി. mod x minus 2 equal to -2ഉം mod x minus 2 equal to 1ഉം. ഈ സിറ്റുവേഷൻ ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവില്ല. സോ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് mod x minus 2 equal to 1 ആകണമെങ്കിൽ രണ്ട് പോസിബിലിറ്റിയാണ്. x minus 2 plus 1 ആകുക ആൻഡ് x minus 2 -1 ആകുക. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂസിനെ പറ്റി എനിക്ക് പറയാം. ദെർഫോർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3യോ എന്ത് വരണം? -1ഓ വരണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ റൂട്ടുകൾ. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ റൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് 3യും -1ഉം ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 3യും -1ഉം റൂട്ട്സ് ആർ ഇതായതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം sum of the squares of the root is 3 square plus -1 in the square, which is equal to 9 plus 1, which is equal to 2, which is equal to 10. Okay, 9 plus 1 is equal to 10. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തു. കേസ് 1 we have done. ഇനി ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എടുക്കണം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കേസ് നമ്പർ 2. കേസ് നമ്പർ 2 കുറച്ചൊന്ന് ചെയ്യാനുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് x square minus 2 into mod x minus 3 minus 5 equal to 0. നേരത്തെ അത്ര പോലെ ഇത് പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നേരത്തെ ആ ഒരു ഫോം വിൽ ബി വെരി ഈസി ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ mod x minus 2 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല. കാര്യം എന്താ? ദിസ് ഇസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ mod x minus 3 എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതൊരു mod x minus 3 സ്ക്വയർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് പറ്റിയേനെ. അപ്പം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് കേസുകളായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണം. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ mod x minus 3ക്ക് +x minus 3 ആകാം, -x minus 3 ആകാം. സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ പോസിബിലിറ്റി നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഇസ് 2 into x minus 3 minus 5 equal to 0 എന്ന് വരും. ഇവിടെ x square plus 2 into x minus 3 minus 5 equal to 0 വരും. That means this can be either plus or negative അല്ലേ? അപ്പോൾ x square minus 2x plus 1 equal to 0. ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് x square plus 2x minus 6 minus 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ -11 equal to 0. ഇവിടെ നിന്ന് x minus 1 the whole square equal to 0, x equal to 1. ഇതൊരിക്കലും ഇവിടെ സംഭവിക്കില്ല. കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ? mod x minus 3 പ്ലസ് ആകണമെങ്കിൽ only when x greater than or equal to 3 So this is happen when x less than 3 ആണ്. അപ്പോൾ mod x minus 3 പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനീഷൻ പ്രകാരം this is x minus 3 when x greater than or equal to 3 and it is 3 minus x when x less than 3. definition of mod x. അപ്പോൾ ഈ റീജിയനിലെ എക്സ് ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇവിടെ x equal to 1 ആണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരിക്കലും നോട്ട് ഇൻ ദ റേഞ്ച്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ ടേക്കൺ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അടുത്ത കേസ് എടുത്തു x ലെസ് ദാൻ 3. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വഴി സോൾവ് ചെയ്താൽ -2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ac ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2a ദാറ്റ് ഈസ് x ഈക്വൽ ടു -2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √48 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. √48 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 into 3 ആണ്, 4√3 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്നത് -2 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 4√3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. 2 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ആസ് -2
കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം, 2 കട്ട് ചെയ്യാം, 4 2 കട്ട് ചെയ്യാം, -1 പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് √3, 2 √3. √3യുടെ വാല്യൂ അപ്രോക്സിമേറ്റ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇറാഷണൽ നമ്പർ √3 is 1.732 ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 × 1.732 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു 2.5 വരും. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് നിൽക്കുന്നത് മസ്റ്റായിട്ട് ഈ റീജിയനിൽ തന്നെയാണ്. ഇറ്റ്സ് ലെസ് ദാൻ 3 ആണ്. ബിക്കോസ് വി ക്യാൻ കൺസിഡർ ഓൺലി ദോസ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് വിച്ച് സ്ട്രിക്ട്ലി ലെസ് ദാൻ 3 എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ആ വാല്യൂ പ്ലസ് എടുത്താലും ഒരു വാല്യൂ പ്ലസും ഒരു വാല്യൂ നെഗറ്റീവാണ്. നെഗറ്റീവ് എന്തായാലും റീജിയനിലുണ്ട്, പ്ലസ് മാത്രമേ നോക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ. ഒരു -1 പ്ലസ് 2.5 എബോ പോകുമ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും അത് 2ന് താഴെ വരുന്നൊരു നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലെസ് ദാൻ 3 റീജിയനിലുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ 2 റൂട്ടുകൾ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 എടുക്കാൻ പാടില്ല, അത് നോട്ട് ഇൻ ദ റീജിയൻ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് -1 പ്ലസ് 2 √3 അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും ആൻഡ് -1 മൈനസ് 2 √3 അതിൻ്റെ സ്ക്വയറും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം സമ്മ് കിട്ടണമെങ്കിൽ. സോ ഇവിടുത്തെ സമ്മ് ഓക്കെ, സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് a പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും ഇത് a മൈനസ് ബി സ്ക്വയറും, a പ്ലസ് ബി സ്ക്വയറും a മൈനസ് ബി സ്ക്വയറും ആഡ് ചെയ്ത 2 × a സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 2 × എയുടെ പ്ലേസിൽ -1ൻ്റെ സ്ക്വയർ +1 വരും, ബിയുടെ സ്ക്വയർ 12 വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 13 × 2 26. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് 26, ഇവിടുത്തെ സം ഓഫ് ദ സ്ക്വയേഴ്സ് ഓഫ് ദ റൂട്ട് 10. ഇതിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ സം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 10 + 26 ടോട്ടൽ സം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 36 എന്നുള്ള ആൻസർ വരും. ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് ഇവിടെയും ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നല്ല ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഈ പാർട്ട് സിമ്പിളായിട്ട് പോകും, ആ പാർട്ടിൽ കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പ് വരും. അപ്പോൾ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്കൊന്നും വിഷയമല്ല. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. The product of all the solution of the equation. ഇതൊരു എന്താ പറയുക 2025 ചോദിച്ച ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ വരെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്നൊന്നും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്നേ നമുക്കറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സ് വാല്യൂസിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു x⁸ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, മേളിലാണ് എക്സിൻ്റെ ടേം വരുന്നത് ലോഗിൻ്റെ കൂടെ. അപ്പോൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വേരിയബിൾ പവറിൽ വന്നാൽ ആ പവറിലുള്ള വേരിയബിളിനെ താഴത്തോട്ട് ഇറക്കാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റൂളാണ് ടേക്കിംഗ് ലോഗരിതം ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇ ആയതുകൊണ്ട് ബേസ് ഇ എടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗരിതം എടുക്കുമ്പോൾ വിത്ത് ബേസ് ഇ എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് 5 log x to the base c square plus 3 is equal to റൈറ്റ് സൈഡിലെ log x⁸ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ by the property of the logarithm I can write it as 8 log x എന്ന് വരും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും log xൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്, ഇവിടെയും log xൻ്റെ ടേം ഉണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ ഈ ടേമിനെയും കൂടി ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ എനിക്ക് 5 log x the whole square minus 8 log x plus 3 equal to 0 എന്ന് എഴുതാം. ഇത് നിങ്ങൾ ഒറ്റയടിക്കൊന്ന് നോക്കിക്കേ, log xൻ്റെ സെക്കൻഡ് പവർ, log xൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പവർ, log xൻ്റെ 0th പവർ. ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് സ്ട്രക്ചറിൽ കിടക്കുകയാണ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ log x. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്തെടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്തായിരിക്കും, log x ആയിട്ടായിരിക്കും റൂട്ട് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ. ഇഫ് x1 ആൻഡ് x2 ആർ ദ റൂട്ട്സ്, ഇവിടെ log x1 log x2 ആയിട്ടായിരിക്കും റൂട്ടുകൾ വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ x ആണെങ്കിൽ x ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു വരും. ഇറ്റ്സ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ log x ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് log x ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ഇൻ log x, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഡയറക്റ്റ്ലി എനിക്ക് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എഴുതാൻ പറ്റും. ഈ SR എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്? രണ്ട് റൂട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദാറ്റ് ഈസ് x1 പ്ലസ് x1ഉം x2. അപ്പോൾ log x1 പ്ലസ് log x2 ദീസ് ആർ ദ 2 റൂട്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ log x1 പ്ലസ് log x2 ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് റൂട്ടുകളാണ് log x1ഉം log x2ഉം. സോ 8/5 എന്ന് കിട്ടും. ആം ഐ കറക്റ്റ്? ബൈ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദ ലോഗരിതം നമുക്ക് ഇതല്ല വേണ്ടത്, ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ടാണ്. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനിലെ വേരിയബിൾ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത് log x1 പ്ലസ് log x2 കിട്ടിയാലും അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് x1 ഇൻറ്റു x2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ വേരിയബിൾ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഓഫ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഗിവൺ ഇക്വേഷൻ മീൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് x1 ആൻഡ് x2. നമുക്ക് ഡയറക്ട്ലി ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ വി ആർ ഒബ്റ്റൈനിങ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് x1 ആൻഡ് x2 ഇറ്റ് ഇസ് log x1 ആൻഡ് log x2. നമുക്ക് നീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് x1 ഇൻറ്റു x2 കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. It's quite easy because log x1 plus log x2 കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ in the next step we can easily write down it as log of x1 x2 by the product rule of the logarithm. Then ഇവിടെ നിന്ന് ഡയറക്ട്ലി നിങ്ങൾക്ക് x1 ഇൻറ്റു x2 കിട്ടും e⁻8/5. സോ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ്റെയും ലോഗരിതം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെയും കൂടി കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. സോ e⁻8/5 is the correct answer. Question number 3. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക്
ബോറടിച്ചെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഒരു ട്രിഗണോമെട്രിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ബിക്കോസ് ഞാൻ രണ്ടും കൂടി ക്ലബ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 6 ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിലായാലേ, ഇനി 1-2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്കൊന്ന് ട്രിഗണോമെട്രി ചെയ്തിട്ട് ബാക്ക് ടു ക്വാഡ്രാറ്റിക്. ഓക്കെ, സോ അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കും ബോറടിക്കില്ല, എനിക്കും ബോറടിക്കില്ല. സോ മൂവിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓഫ് ട്രിഗണോമെട്രി. ഒരു പ്രഡിക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് തന്നെ ഞാൻ പറയും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എവറി ടൈം ദേ വർ ആസ്കിങ് ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഷിഫ്റ്റുകളാണ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന, നിങ്ങൾക്ക് PYQ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മസ്റ്റായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ നേച്ചർ ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങനെ വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ മസ്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾ ആംഗിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടികളോ, ആംഗിളിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടോ, ആംഗിൾ AP-ലാണോ, ആംഗിൾ GP-ലാണോ, 2 ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും 2 ആംഗിളുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആണോ സപ്ലിമെൻ്ററി ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ അതൊന്നും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഒരു sin π/33 ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോമിൽ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. നല്ലൊരു നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. ഒരു sin π/33 മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കിവിടെ നൈസായിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്തു പോകാൻ സാധിക്കും. ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ cos π/33 96ന് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി. sin π/33 മൾട്ടിപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ്, ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെ എഴുതുന്നു. cos π/33 ഇൻറ്റു cos 2π/33 ഇൻറ്റു cos 4π/33 ഇൻറ്റു cos 8π/33 ഇൻറ്റു cos 16π/33 എന്ന് വരുന്നു. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ 96നെ എനിക്ക് 2 × 48 എന്ന് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല. 2 × 48 എന്ന് എഴുതാം. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു sin π/3യും cos π/3യും കൂടി കിടപ്പുണ്ട്, π/33 കിടപ്പുണ്ട് അല്ലേ. ഇവിടുത്തെ ഈ വാല്യൂ 2 sin π/33 cos π/33, 2 sin θ cos θ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോർമുലയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് sin 2θ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 2 sin π/33 cos π/33 എന്ന് പറയുന്നത് sin 2π/33 ആയിട്ട് പോകും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ അതേപോലെ എഴുതുകയാണ്. ബാക്കിയുള്ളവർ അതേപോലെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ആക്ച്വലി എനിക്ക് ആരെ എഴുതാൻ പറ്റും? ഇറ്റ് ഇസ് sin 2π/33. അപ്പോൾ ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് 48. ഓക്കെ, ബാക്കി ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതുന്നു. ദാറ്റ് ഇസ് cos 2π/33 ഇൻറ്റു cos 4π/33 ഇൻറ്റു cos 8π/33 ഇൻറ്റു cos 16π/33. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ sin 2π/33യും cos 2π/33യും ഇവിടുത്തെ ഒരു 2ഉം കൂടെ ചേർന്ന്, അപ്പോൾ ഇതിനെ 24 × 2 എന്ന് എഴുതാം. ബാക്കി ഇവന്മാരും കൂടി ചേർന്ന് നേരത്തെ പോലെ അതേ ഫോർമുലയിലേക്ക് പോവും അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ അത് റെക്കറൻസ് ഫോർമുല, ഐ മീൻ ദാറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോർമുലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. 2 sin θ cos θ വേർഷനിലേക്ക് പോവും. 2 sin θ cos θ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ sin 2θ. അപ്പോൾ ഇത് sin 4π/33 ആകും. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ അതേപോലെ എഴുതുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു റെക്കറൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവൻ എന്താകും? sin 4π/33 ആകും. ബാക്കിയുള്ളവർ ഇതേപോലെ തന്നെ താഴോട്ട് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് cos 4π/33യും ആൻഡ് cos 8π/33 cos 16π/33. ഇവിടെ ഒരു 24 ഉണ്ട്. 24, ഈ 24 വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പകുതിയായി 12 ആകും. അപ്പോൾ അതവിടെ 2 sin 4π/33 cos 4π/33 sin 8π/33 ആകും. ഞാൻ ഈ ഡാഷ് ഇട്ട് എഴുതുള്ളൂ. അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇത് sin 16 ആവും. 8π/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ sin 16 ആവും. sin 16 ആകുമ്പോൾ ഇത് പകുതിയാകും. 6 sin 16π/33 വരുമ്പോൾ ഇത് ഡബിൾ ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു sin 16π/33യും cos 16π/33 ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. സോ അവിടെ ഇത് പകുതിയാകും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് cos 16π/33 ആകും. സോ അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് 3 sin 32π/33. ഇവിടെയൊക്കെ ഞാൻ ഒരു സാധനം എഴുതിയിട്ടില്ല. ഈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു സൈൻ ഇവിടെ എല്ലാം ഒരു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഉണ്ട്. സോ അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി. എല്ലാ സ്റ്റെപ്പിലും എഴുതി സമയം കളയണമെന്നൊന്നും ഇല്ല.
സൈൻ പൈ ബൈ 33 കൂടി ഉണ്ട്. ഇതാണ് വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റ് ഉള്ള സ്റ്റെപ്പ്. ഇവിടെ വെച്ച് ആൻസർ ആയി. കാര്യം എന്താ, 32 പൈ ബൈ 33യും പൈ ബൈ 33യും സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആണ് അല്ലേ, ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പൈ അല്ലേ വരണേ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വലാണ്. സൈൻ പൈ പ്ലസ് സൈൻ തീറ്റയും സൈൻ പൈ മൈനസ് തീറ്റയും സെയിം ആണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഈക്വൽ എന്ന് പറയാം. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 3. ഓക്കെ, സോ സിൻസ് ദോസ് ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത്. സോ ദ ഫൈനൽ ആൻസർ ഇസ് 3. ഇതൊരു പ്യുവർലി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ ആംഗിൾ ഫോർമുല സൈൻ 2 തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2 സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പും വാരി വലിച്ച് എഴുതുമെന്ന് വേണ്ട, ഒരു 2-3 സ്റ്റെപ്പ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു റെക്കറൻസ് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഇത് പകുതി അടിച്ച് ഈ സൈൻ 16 പൈ ബൈ 33 ആകുമ്പോൾ ഇത് എത്ര ആവുമെന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി. എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ വെച്ച് ആൻസർ എഴുതുക കേട്ടോ. ഒരു റീസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ 23 ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂഷ്വലി കണ്ടുവരാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ട് പരിചയമുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും. ഇതേ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും മെറ്റീരിയൽ ഇടാറുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യന്. എപ്പോഴും ആംഗിളിനെ ഒന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ആംഗിൾ AP ആണോ GP ആണോ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും, ഇത് AP അല്ല GP ആണ്. ബട്ട് സൈനിൻ്റെ GP ഫോമുല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ല. കൊസൈൻ്റെ GP വിത്ത് കോമൺ റേഷ്യോ 2 ഫോമുല നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഈ 40 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ എനിക്ക് 60 - 20 എന്ന് എഴുതാം. ഈ ആംഗിൾ വെച്ച് എനിക്ക് എഴുതാം. ഈ 80 എന്ന് പറയുന്ന ആളിനെ എനിക്ക് 60 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 20 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. നമ്മളൊരു ഫോമുല ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സൈൻ A ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ 60 മൈനസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ 60 പ്ലസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ 3 തീറ്റ ബൈ 4 എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോമുല പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഇതേപോലെയാണ് കോസിൻ്റെതും. കോസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് 60 മൈനസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു കോസ് 60 പ്ലസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ കോസ് 3 തീറ്റ ബൈ 4. ടാൻ ആണെങ്കിൽ ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടാൻ 60 മൈനസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു ടാൻ 60 പ്ലസ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ടാൻ 3 തീറ്റ എന്നേ നമ്മൾ പറയാറുള്ളൂ. അതൊക്കെ ഡെറിവേഷൻസ് ചെയ്ത നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിലും മെറ്റീരിയലിലും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം പറയാം. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വെച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യകതയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഫോമുല അറിയുന്ന ആൾക്ക് ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പ് കൊണ്ട് ആൻസർ കിട്ടും. 16 ഇൻറ്റു ഈ കിടക്കുന്ന തീറ്റ, ഈ 20 വെച്ചിട്ടല്ലേ എഴുതിയത്, 60 മൈനസ് 20 60 പ്ലസ് 20 സൈൻ 20. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ 3 തീറ്റ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈൻ 3 ഇൻറ്റു 20 ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 ആണ് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 16 ഇൻറ്റു സൈൻ 3 ഇൻറ്റു 20 സൈൻ 60. സൈൻ 60 എന്ന് പറയുന്നത് √3/2. അപ്പോൾ ഇത് √3/2 ബൈ 4 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് 4 2. അപ്പോൾ ആൻസർ ഇസ് 2√3. കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ദ ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ദ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഫോമുല. ഓക്കെ, സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ 60 മൈനസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ 60 പ്ലസ് തീറ്റ എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇതും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് റാൻഡമിലി ഒക്കെ ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ്. ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ആംഗിൾ ഫോമുല നിങ്ങൾ പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഫോമുല ഒക്കെ നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. സോ അതൊന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളണം കേട്ടോ. ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇത് 2023 ചോദിച്ചൊരു നൈസായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെയും ഫോമുലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ഇത് ഒറ്റ നോടത്തി കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡൗട്ടൊക്കെ അടിക്കാം. ഇത് AP GP ഒന്നും അല്ല ആംഗിൾസ്. സൈൻ സ്ക്വയർ 10 സൈൻ സ്ക്വയർ 20 സൈൻ 40 സൈൻ 50 സൈൻ 70. ഇവിടെ ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ 10 എന്ന് പറയുന്നത് ദേ സൈൻ 10 ഇൻറ്റു സൈൻ 10 എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, ബാക്കിയുള്ളത് സൈൻ 20 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു സൈൻ 40 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു സൈൻ 50 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു സൈൻ 70 ഡിഗ്രി എന്ന് എനിക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതാൻ പറ്റും. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമുല സൈൻ തീറ്റ സൈൻ 60 മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ 60 പ്ലസ് തീറ്റ, ഈ തീറ്റയിൽ നിന്ന് 60 ആഡ് ചെയ്താൽ 70 കിട്ടും. തീറ്റയിൽ നിന്നും 60യിൽ നിന്നും 10 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ 50 കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ 3 നമ്പറുകളെയും സൈൻ 10ഉം സൈൻ 50യും സൈൻ 60യും കൂടി സൈൻ 70യും കൂടി ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ എനിക്ക് ഈ നേരത്തെ അപ്ലൈ ചെയ്ത അതേ ഫോമുല തന്നെ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. സൈൻ തീറ്റ സൈൻ 60 മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ 60 പ്ലസ് തീറ്റ ഉണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സൈൻ എന്താകും, 3 തീറ്റ ബൈ 4 ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ ഇവിടെ 10 ആണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ, അവന്മാരെ മറക്കാൻ പാടില്ല. അവന്മാരെ മാറ്റി ഓരോ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് എഴുതുന്നു. ആരൊക്കെയാണ്, സൈൻ 20 ഡിഗ്രി ഇതിൽ പെടില്ല, സൈൻ 40 ഡിഗ്രി ഇതിൽ പെടില്ല, ആൻഡ് സൈൻ 20 ഡിഗ്രി ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരു സൈൻ 10, ഒരു സൈൻ 20, ഒരു സൈൻ 40 ഡിഗ്രി.
അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതിയേക്കാം. സൈൻ 20 ഒരെണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സൈൻ 20 ഡിഗ്രി, 10 ഡിഗ്രി, 20 ഡിഗ്രി, 40 ഡിഗ്രി, ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് അവിടെ ബാക്കിയുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ അവരെ വേറൊരു ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതി. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റൻ്റ്ലി തന്നെ എഴുതും. സൈൻ 30 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ ഉത്തരം നമ്മൾ എത്തിക്കേണ്ടത് ആൽഫ മൈനസ് 1/16 ഇൻറ്റു സൈൻ 10 ഡിഗ്രി ആയിട്ടാണ്. ആം ഐ കറക്റ്റ്? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, സൈൻ 10 ഡിഗ്രീനെ ത്രൂ ഔട്ട് നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കമൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, എല്ലാവരും കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല സൈൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ 60 മൈനസ് തീറ്റ ഇൻറ്റു സൈൻ 60 പ്ലസ് തീറ്റ ഡിഗ്രിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് സൈൻ 3 തീറ്റ ബൈ 4 എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പോൾ അത് സൈൻ 30 ഡിഗ്രി ബൈ 4 എന്ന് എഴുതി. ഇൻറ്റു ഈ ബാക്കി വരുന്ന ആളിൽ നിന്നും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് സൈൻ 10 ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടണം. ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ സൈൻ 10 ഡിഗ്രിയിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ 10 ഡിഗ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ സൈൻ 10 ഡിഗ്രി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു. ബാക്കിയുള്ള ഈ ഫോമുലേനെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പറയാമോ? കാര്യം സൈൻ എ ഇൻറ്റു സൈൻ ബി ഫോമുലയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഒരു 1/2 വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്താൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? 2 സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. 2 സൈൻ എ സൈൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഫോമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോസ് എ മൈനസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി എന്നുള്ള ഫോമുല നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ആ ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സൈൻ 30 ഡിഗ്രി ബൈ 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/2 ബൈ 4 1/8. ഈ 1/8 ബൈ 1/2 ഇൻറ്റു 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/16 ആണ്. 1/16 ഇൻറ്റു സൈൻ 10 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു ഈ 2 സൈൻ എ സൈൻ ബിനെ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് കോസ് എ മൈനസ് ബി, ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് 20 ഡിഗ്രി മൈനസ് കോസ് എ പ്ലസ് ബി, 20 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 40 ഡിഗ്രി 60 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് 1/16 ഇൻറ്റു സൈൻ 10 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു കോസ് എ മൈനസ് കോസ് ബി. കോസ് 20 ഡിഗ്രീനെ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. കോസ് 60 ഡിഗ്രീനെ എനിക്ക് 1/2 എന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു 1/2 ഞാൻ കോമൺ എടുത്താൽ എനിക്ക് 1/32 ഇൻറ്റു ഈ ബ്രാക്കറ്റിനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. 2 സൈൻ 10 ഡിഗ്രി കോസ് 20 ഡിഗ്രി മൈനസ് സൈൻ 10 ഡിഗ്രി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഈ സൈൻ 10 ഡിഗ്രീനെ ബ്രാക്കറ്റിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കയറ്റി എന്നുള്ള ഒറ്റ വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, വേറെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്കിവിടെ എഗെയിൻ ഐ ക്യാൻ അപ്ലൈ ദ ഫോമുല 2 സൈൻ എ കോസ് ബി. ഇവിടെ 2 സൈൻ എ കോസ് ബിക്ക് വരും 2 കോസ് എ സൈൻ ബി എടുക്കാം, ബിക്കോസ് വലിയ ആംഗിൾ 20 അല്ലേ. സോ 2 കോസ് എ സൈൻ ബിയുടെ ഫോമുല ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. സൈൻ എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി അല്ലേ. അപ്പോൾ 1/32 ഇൻറ്റു ഇവിടെ ഫോമുല വരും സൈൻ എ പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 20 ഡിഗ്രി 30 മൈനസ് സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 ഡിഗ്രി മൈനസ് സൈൻ 10 ഡിഗ്രി എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അപ്ലൈ ചെയ്ത ഫോമുല ജസ്റ്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തേക്കാം. 2 കോസ് എ സൈൻ ബി ആണ്, വേറെ ഒന്നുമല്ല, വലിയ ആംഗിൾ 20 ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ടാണ് 2 കോസ് എ സൈൻ ബി എടുത്തത്. ദ ഫോമുല ഈസ് സൈൻ ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് എ മൈനസ് ബി. ഫോമുല എല്ലാവർക്കും അറിയാമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് അത് ആദ്യമേ ഞാൻ എഴുതാതിരുന്നത്. സോ 1/32 ഇൻറ്റു സൈൻ 30 1/2 മൈനസ് 2 സൈൻ 10 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമുക്ക് ആൻസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിലേക്കായി. കാര്യം ആൻസറിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാല്യൂ മൈനസ് സൈൻ 10 ഡിഗ്രിയുടെ ടേം ആണ്. സോ ഇതിനെ നമുക്ക് 1/32 ഇൻറ്റു 1/2നെ 1/64
minus 1 by 16 sin 10 degree ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് ആക്ച്വലി വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ദ ഗിവൺ എക്സ്പ്രഷൻ ആൽഫ മൈനസ് 1 by 16 ഇൻറ്റു സൈൻ 10 ഡിഗ്രി ആണ്. കണ്ടോ? അപ്പോൾ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. ആൽഫയുടെ പ്ലേസിൽ കിടക്കുന്നത് ആരാ? 1 by 64. ആൽഫയുടെ പ്ലേസിൽ 1 by 64 ആണെങ്കിൽ ആൽഫയുടെ പ്ലേസിൽ 1 by 64 ആണെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദ ഫൈനൽ ആൻസർ? ആൽഫ പ്ലസ് എന്ത് വരും? 16 ആൽഫ റേസ് ടു മൈനസ് 1 പ്ലസ് 16 ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് 64 പ്ലസ് 16 ദാറ്റ് ഇസ് 80 എന്നുള്ള ഉത്തരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. സോ നല്ലൊരു ഫോർമുലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷനുള്ളൂ. വലിയ തിയറി ഒന്നുമില്ല, ബട്ട് ഡയറക്റ്റ് എന്താണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് ഫോർമുല sin a minus b and cos a minus b ആ ഫോർമുലയാണ് കേട്ടോ. sin a 2 sin a sin b 2 cos a cos b അങ്ങനെയുള്ള ഫോർമുലാസ് ഇല്ലേ, അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 80. ഓക്കെ, സോ ഇതൊരു റീസെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ നമ്മൾ മോഡൽ എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളിലൊക്കെ ഒരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം. ഇത് 2023 ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബട്ട് ഇതേ ടൈപ്പ് ഓഫ് ആംഗിൾ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ മുൻപും JEE മെയിൻസിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രഡിക്ഷൻ ലൈവിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പേസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ ആ ആംഗിളിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ ആംഗിളൊക്കെ യൂഷ്വലി കണ്ടുവരുന്നൊരു ടൈപ്പ് ആംഗിളാണ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ നന്നായിട്ട് അറിയായിരിക്കാം. ഈ 9 ഡിഗ്രിയും 81 ഡിഗ്രിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ tan 9 ഡിഗ്രീനെയും tan 81 ഡിഗ്രീനെയും ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതുന്നു. മൈനസ് tan 27 ഡിഗ്രി മൈനസ് tan 60 ഡിഗ്രീനെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് എഴുതിയാൽ ആ മൈനസ് പുറത്തെടുത്ത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ സാധിക്കും. tan 90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് tan 81 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് tan 90 ഡിഗ്രി പ്ലസ് cot 9 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, tan 81 ഡിഗ്രീനെ cot 9 ഡിഗ്രി എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാമല്ലോ, കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട്. ഓക്കെ, സോ മൈനസ് tan 27 ഡിഗ്രി പ്ലസ് tan 63 ഡിഗ്രീനെ എനിക്ക് cot 27 ഡിഗ്രി എന്നെനിക്ക് എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർമുല നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. tan തീറ്റ പ്ലസ് കോട്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് 2 by sin 2 തീറ്റയാണ്. ഓക്കെ, 2 by sin 2 തീറ്റ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് 2 by sin 2 ഇൻറ്റു 9 ഡിഗ്രി sin 18 ഡിഗ്രിയാണ്. ഇത് 2 by sin 54 ഡിഗ്രി. നമ്മളെപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് sin 18 ഡിഗ്രി sin 54 ഡിഗ്രിയുടെയൊക്കെ വാല്യൂ പഠിച്ചു വെക്കണം. നമ്മുടെ മെറ്റീരിയലൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ കുട്ടികളെ അത് പഠിക്കാൻ പറയാറുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാമെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. sin 18 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √5 - 1/4 ആണ്. sin 54 ഡിഗ്രിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √5 + 1/4 ആണ്. ഇതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾ, ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ കോൺജുഗേറ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 8/√5 - 4ഉം and 8/√5 + 1 ആണ്. സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 8 × √5 + 1 മൈനസ് 8 × √5 - 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 എന്നാണ്. ഡിനോമിനേറ്റർ a + b × a - b പോകും. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 8√5ഉം മൈനസ് 8√5ഉം കട്ട് ചെയ്തു. 8 + 8 16 വരും. 16/4 എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ എന്താ ആൻസർ? 4 ആയിട്ട് വരും. സോ ആൻസർ ഇസ് 4 ആണ് കേട്ടോ. ആരൊക്കെയോ 0 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചടിക്കേറി ഉത്തരം പറയരുത്, നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകളൊക്കെ എല്ലാം വായിച്ചൊന്നും ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതലും കമൻറ്റിലേക്കൊന്നും പോകാത്തത്. കമൻസൊക്കെ പക്ഷേ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. സോ ഇതൊരു നല്ല സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ബട്ട് എൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് അവിടുത്തെ വിഷയം. വാല്യൂ ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ പഠിക്കാതെ പോകുന്നവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ല കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഞാൻ നിങ്ങളെ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ ആദ്യം ഇട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു. ആക്ച്വലി ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. 2025 JEE മെയിൻസിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്.
സൈൻ 70 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു ഇത്രയും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ ചോദിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ റെയർ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് നല്ല ഷിഫ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്, ഒരു സിമ്പിൾ ഷിഫ്റ്റിലെ ക്വസ്റ്റൻ ആണിത്. സോ വളരെ എന്താ പറയുക ബേസിക് ഫോമുലയുടെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കാം ഇത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരൊറ്റ കാര്യം ചെയ്യാനുള്ളൂ. കോട്ടിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്താൽ മതി. സോ സൈൻ 70 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു കോട്ട് 10 എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് 10 ബൈ സൈൻ 10 എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻറ്റു കോട്ട് 70 എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് 70 ഡിഗ്രി ബൈ സൈൻ 70 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ്. -1. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ 70 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, കോസ് 10 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു കോസ് 70 ഡിഗ്രി മൈനസ് സൈൻ 10 ഡിഗ്രി ഇൻറ്റു സൈൻ 70 ഡിഗ്രി ബൈ സൈൻ 10 ഇൻറ്റു സൈൻ 70 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ന്യൂമറേറ്റർ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം പറയാൻ പറ്റും. കോസ് എ കോസ് ബി മൈനസ് സൈൻ എ സൈൻ ബി ആണ്. ഇവിടെ ഒരു സൈൻ 70 കട്ട് ചെയ്ത് പോവും. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് കോസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് ബി. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് ഓഫ് 10 ഡിഗ്രി പ്ലസ് 70 ഡിഗ്രി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സൈൻ 10 ഡിഗ്രി. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് 80 ഡിഗ്രി കോസ് 80 ഡിഗ്രി ബൈ സൈൻ 10 ഡിഗ്രി ആണ്. സോ കോസ് 80 ഡിഗ്രിയും സൈൻ 10 ഡിഗ്രിയും ഇത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ദ ആൻസർ ഇസ് 1. സോ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. ഇതും 2025 JEE മെയിൻസിന് ചോദിച്ചൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫ്രം ദ ട്രിഗണോമെട്രി. 2025 ഒരു ടെൻഡൻസി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ, ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ 1-2 ഷിഫ്റ്റുകളിൽ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഷിഫ്റ്റുകളിലും തന്നെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഞാൻ കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല എന്നോർത്താണോ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കണേ? കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കമൻറ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാത്തത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്ത് പോകാമായിരുന്നു. നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല, മാരത്തോൺ അല്ലേ, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും അവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല, ഓൺലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ഗിവൺ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഇയാൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇയാളുടെ വാല്യൂ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടും, അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം അവൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളൊരു ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ 6 ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ഇങ്ങനെ എഴുതി. ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ നമ്മൾ പല സിറ്റുവേഷനിലും കാണാറുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് മൊത്തം കോസിലൊക്കെയോ മൊത്തം സൈനിലൊക്കെയോ ആക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, 10 ഇൻറ്റു സൈൻ റൈസ് ടു 4 തീറ്റ. ഈ കോസ് റൈസ് ടു 4 തീറ്റനെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നുണ്ട് വിഷയമില്ല. കാര്യം കോസ് റൈസ് ടു 4 തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ പ്ലേസിൽ എനിക്ക് അവിടെ ആരെ എഴുതാൻ സാധിക്കും? 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. അങ്ങനെ എഴുതിയാലുള്ള ഗുണം ഈ എക്സ്പ്രഷനെ എനിക്ക് മൊത്തം സൈനിൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. ഈ എക്സ്പ്രഷനെ നമ്മൾ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 10 ഇൻറ്റു സൈൻ റൈസ് ടു 4 തീറ്റ. ഇവിടെ നിന്ന് 15 ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 പ്ലസ് സൈൻ റൈസ് ടു 4 തീറ്റ മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 6 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു 15 സൈൻ റൈസ് ടു 4 തീറ്റയും 10 സൈൻ റൈസ് ടു 4 തീറ്റയും കൂടെ ചേർന്ന് 25 സൈൻ റൈസ് ടു 4 തീറ്റയായി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു 15ഉം ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 6ഉം കൂടി ചേർന്ന് 9 ആയി. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു മൈനസ് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ, അപ്പോൾ അത് മൈനസ് 30 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് 9 ഈക്വൽ ടു 0. ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്, ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റും, ബിക്കോസ് ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട്. ഇത് 5 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നൊരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരും. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഈ ഹോൾ സ്ക്വയർ 0 ആകണമെങ്കിൽ ഇവൻ 0 ആകണം, ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കിടക്കുന്ന ആൾ 0 ആകണം. എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 0 ഇംപ്ലൈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, isn't it? സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ 5 സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് 3 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3/5 ആണ്. സോ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ 3/5 ആണെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എന്താണെന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 2/5 എന്ന് വരും. 1 മൈനസ് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ അല്ലേ കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ. ഓക്കെ, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റയും കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റയും അറിയുമെങ്കിൽ സീക് സ്ക്വയർ തീറ്റയും സീക് സ്ക്വയർ തീറ്റയും കിട്ടും, റെസിപ്രോക്കൽസ് ആണ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക്
cosec square theta is equal to 5/3 എന്ന് എഴുതാം. ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് sec square theta is equal to 5/2 എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, സോ ഈ വാല്യൂസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ആളെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് 27 cosec raised to 6 theta plus 8 sec raised to 6 theta divided by 16 sec raised to 8 theta എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ ഡയറക്റ്റ് വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സ്കോപ്പും നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് 27 ഇൻറ്റു cosec raised to 6 theta എന്ന് പറയുന്നത് cosec സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ ക്യൂബാണ്. cosec സ്ക്വയർ തീറ്റ 5/3 ആണ്. 5/3യുടെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 125/27 പ്ലസ് 8 ഇൻറ്റു sec raised to 6 theta എന്ന് പറയുന്നത് sec സ്ക്വയർ തീറ്റയുടെ ക്യൂബാണ്. sec സ്ക്വയർ തീറ്റ 5/2 ആണ്. അതിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 125/8 ആണ്. ഇത് നൈസാണ്, കാര്യം ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ വിൽ ബി ഈസിയർ. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നത് അവിടെ 16 ഇൻറ്റു sec raised to 8 theta. sec raised to 8 theta എന്ന് പറയുമ്പോൾ sec സ്ക്വയർ തീറ്റ raised to 4. അപ്പോൾ 5 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 625 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 raised to 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 16 കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 2 ഇൻറ്റു 125 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 625. 625 ഈസ് ആക്ച്വലി 125 ഇൻറ്റു 5 അല്ലേ. അപ്പോൾ 125 കട്ട് ചെയ്തു. ദാറ്റ് ഇസ് 2/5 ഇസ് ദ ഫൈനൽ ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഇതൊരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓൺലി അവിടെ ഈ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്ത് സംഗതി റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദ റെസ്റ്റ് തിങ്സ് ആർ വെരി ഈസിയർ. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷനിൽ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് 2025 ചോദിച്ച നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. ലെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ x ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2, അതായത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നല്ലൊരു കണക്ഷൻ അല്ലേ, സ്ട്രേറ്റ് ലൈനും ക്വാഡ്രാറ്റിക്കും തമ്മിലുള്ള ഒരു ക്ലബിങ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ്സ് എ വെരി നൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആക്ച്വലി. ലെറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ x ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്. ഈ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷന് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഉണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യും അവിടുത്തെ ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് ഈക്വൽ ടു 0 ആണ്. ഫോർ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് നേച്ചർ ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആർ ഗിവൺ ബൈ ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് അല്ലേ. ഡിസ്ക്രിമിനൻറ്റ് 0 ആവുന്ന കേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇറ്റ് ഹാസ് ഈക്വൽ റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ അവിടെ തന്നെ അത് നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു. Then the distance of the point k, k/2 from the line. അപ്പോൾ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നും ഒരു പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഫോമിലേക്ക് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അവിടുത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിന്റ് അൺനോൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, k/2. അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ തിങ് ഇസ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് k എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, k കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. ഐ മീൻ ക്വാഡ്രാറ്റിക് എക്സ്പ്രഷൻ തന്നിരിക്കുന്നു, അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് kനെ പറ്റി എന്തു കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് x ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിൽ എഴുതാം. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ടേം, എക്സ് ടേം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം ആണ്. സോ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു വേർഷനിൽ എഴുതാം. എക്സിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഇത് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2x ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 2 ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കറക്റ്റ് ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ അതേ സ്കെലിറ്റണിലാണ് ഇക്വേഷൻ കിടക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്തുനിന്ന് എ എന്ന് പറയുന്നത് 12 മൈനസ് k, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ax² പ്ലസ് bx പ്ലസ് c ഫോമിലല്ലേ. സോ 2 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k ആൻഡ് c ഈസ് ഈക്വൽ ടു -2. ഓക്കെ, സോ ഫോർ ഈക്വൽ റൂട്ട്സ് ഡിസ്ക്രിമിനൻ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് b² മൈനസ് 4ac 4 ഇൻറ്റു a ഇൻറ്റു c ഈക്വൽ ടു 0. ഇതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കെയിനെ പറ്റി കിട്ടും. ആ കെ എടുത്ത് ആ പോയിന്റിൽ ഇട്ടാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഫർദർ തിങ്സ് ആർ വെരി ഈസി ടു ഡു ബിക്കോസ് യു നോ ദ ഫോർമുല ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് ഫ്രം ദി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ 12 മൈനസ് k ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ഔട്ട് സൈഡ്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് 4 ഇൻറ്റു 12 മൈനസ് k പ്ലസ് 8 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ദാറ്റ് ഈസ് 12 മൈനസ് k ഇൻറ്റു 12 into 4, 48, 56 minus 4k equal to 0. This product is equal to 0 means from this we can get the two values of k. K is equal to 12 and k is equal to
56 by 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 14. ഓക്കെ, k is equal to 14. ബട്ട് k is equal to 12 is not possible. കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ്? k is equal to 12 എന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷനിൽ കൊടുത്താൽ ഒരു അൺവാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷനാണ് കിട്ടുന്നത്. k equal to 12 ആകുമ്പോൾ ഇത് equal to 0 ആയി പോകും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. അപ്പോൾ LHS not equal to RHS ആയതുകൊണ്ട് we cannot take the value of k as 12. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ the possible value of k is only എന്തായിട്ട് വരും? 14. അപ്പോൾ k is equal to 14 is possible. ഇനിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ അറിയാം. Therefore the point k by 2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ട് മാറും? 14ഉം 14 by 2 7ഉം. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ലൈനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ദിസ് ഇസ് 14,7. So straight line whose equation is 3x plus 4y plus 5 is equal to 0. ax plus by plus c is equal to 0. d is equal to, the formula is ax1 plus by1 plus c by a square plus b square. Formula അറിയാലോ. സോ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ആ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് xy 14ഉം 7ഉം ഇട്ടാൽ മതി. സോ 3 into 14 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 42 പ്ലസ് 4 into 7 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 28 പ്ലസ് 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ a സ്ക്വയർ റൂട്ട് a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 വരും. ഓക്കെ, സോ 42 പ്ലസ് 28 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 8 പ്ലസ് 2 10 75 by 5 75 by 5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 15. So 15 is the final answer. Okay, so ഇതാണ് distance of the point from the straight line. So the option 1 is the correct answer. Okay, so ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലേ, ക്ലബിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും വളരെ എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അല്ലേ. കെയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ക്വാഡ്രാറ്റിക്കുമായിട്ട് നോക്കിയാൽ മതി, ബാക്കിയൊക്കെ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അതൊക്കെ എളുപ്പമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ വിഷ് യു ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ എക്സാം. സോ എൻ്റെ പാർട്ട് തീർന്നു, നമ്മുടെ അടുത്ത സാറ് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് മാരത്തോണിലോടാൻ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുക. ലെറ്റ് us continue with the further chapter. Okay, until then, thank you so much.
Hello everyone. Good afternoon. Season's greetings to you all. I hope that you are through with your lunch. ഊണൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Now let's start. ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, then statistics and matrices and determinants. Okay, straight away we move on to the questions. First one. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിൻ്റെ കാര്യം ഓർക്കണം, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് ഗോട്ട് എ ലാംഗ്വേജ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അത് മനസ്സിലാക്കുക, എന്നിട്ട് അത് വായിക്കുക, മനസ്സിലാക്കുക, then you try. Come on. Z is a complex number such that modulus of Z is equal to √2. അപ്പോൾ മനസ്സിൽ ഉടനെ പറയണം, മോഡുലസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഓഫ് Z is π/4. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ആൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഗിവൺ, ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി Z is equal to modulus of Z into e to the power iota argument of Z. Modulus of Z is √2 into e raised to iota π/4. Okay. Now what do you want? Real part of. അതായത് ഇത് മെത്തേഡ് നമ്പർ 1. ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മെത്തേഡ് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. Okay. Now Z raised to, you want a real part of, fine. Real part of Z raised to 33. That means real part of Z raised to 33 means √2 raised to 33 into e raised to iota 33 π/4. Clear ആയോ? എന്തുകൊണ്ടാണ് √2 into e raised to iota π/4 the whole raised to 33, a into b the whole raised 33. Okay. Well, this is equal to √2 raised to 33 into, this will become cos of 33 π/4 plus iota sin of 33 π/4. എന്താ കുട്ടികൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്? e raised to iota theta means cos theta plus iota sin theta, Euler's formula. 33 π/4 എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക? That's equal to √2 raised to 32 into √2 into cos of 33 π/4 8 pi plus π/4. Okay. Plus iota sin of 8 pi plus π/4. Agreed? 8 pi plus π/4, that is nothing but π/4 only. That's equal to √2 raised to means 2 raised to 16 into √2 into, what do you get? This is cos 1/√2 plus iota 1/√2. ഈ √2 കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തേ. So you get 2 to the power 16 into 1 plus iota. You want what? Real part of. This is real part of you want. So real part you want. So what's the real part? So the real part will be equal to 2 to the power 16. So your answer is 2 to the power 16. ഒരു മെത്തേഡ്, വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരാം. ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ ഡിമോവേസ് തിയറം അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ്. ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഇപ്പോൾ √2 into cos of iota π/4 cos of, കാരണം e raised to ന് പകരം ഇതിനെ എഴുതുന്ന, this is √2 into cos of π/4 plus iota sin of π/4. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ √2 into cos of π/4 plus iota sin of π/4, the entire expression raised to 33. ഇനി ഡിമോവേസർ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ്, നിങ്ങളുടെ Z എന്ന് പറയുന്നത് √2 into cos of π/4 plus iota sin of π/4 ആണ്. അതായത് √2 into 1/√2 plus iota sin of π/4 അപ്പോൾ iota 1/√2. അപ്പോൾ you get this is 1 plus iota. So your question real part of Z raised to 33 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ real part of 1 plus iota raised to 33. നിങ്ങൾക്കറിയാം 1 plus iota the whole square is equal to 2 iota. അപ്പോൾ ഇതിനെ 1 plus iota raised to 32 എന്ന് എഴുതുക, into 1 plus iota എഴുതുക. So this will become 2 iota the whole raised to 16 into 1 plus iota എന്ന് കിട്ടും. Iota raised to 16 is equal to 1. 2 raised to 16 into, so you get 2 raised to 16 into 1 plus iota. കണ്ടോ? റിയൽ പാർട്ടും കഴിഞ്ഞ് ഇമാനുവൽ. 3 രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു. You can try. We move on to the next question. Question number 2.
എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? √3 മൈനസ് അയോട്ട ദ ഹോൾ റേസ് ടു 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് അയോട്ട ബീറ്റ. അതായത് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ പ്ലസ് അയോട്ട ബീറ്റ. ദ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ദറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആൻഡ് ദ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. ദെൻ യു വാണ്ട് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ആൽഫ ബീറ്റ. വെൽ, we do calculate √3 മൈനസ് അയോട്ട റേസ് ടു 60. ഈ ടെക്നിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിച്ചു വെച്ചോളണം. ഞാൻ അല്പം മുമ്പ് പറഞ്ഞു 1 പ്ലസ് അയോട്ട ദ ഹോൾ റേസ് ടു പവർ. 1 പ്ലസ് അയോട്ട ദ ഹോൾ റേസ് ടു പവർ ആണ്. 1 പ്ലസ് അയോട്ട റേസ് ടു ഈവൻ പവർ ആണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് 2 അയോട്ടയിൽ എഴുതാം ഈസി ആയിട്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് നോട്ട് 1 പ്ലസ് അയോട്ട, ഇറ്റ് ഇസ് സംതിങ് എൽസ്. √3 മൈനസ് അയോട്ട ഒറ്റ മെത്തേഡേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡി മോവേസ് തിയറം. ഇനി അതിനാണെങ്കിലോ അത് ഞങ്ങൾ r into cos theta plus iota. No need. What's the modulus of this √3 minus iota? It is 2. So you simply multiply and divide by 2. 2 into √3 by 2 minus 1 by 2 iota. That's all. 2 കൊണ്ട് multiply. The whole raised to what there then? 60. So you have a 2 raised to 60 into, what is this √3 by 2? That is cos of pi by 6 minus iota sine of pi by 6. അല്ലേ? The whole raised to 60. 2 raised to 60 ഇത് എഴുതി. ഇനിയാണ് ഡി മോവേസ് തിയറം. ഡി മോവേസ് തിയറം cos theta plus iota sin theta whole raised to n is equal to cos n theta plus iota sin n theta. But 2 raised to 60 into cos of 60 times pi by 6 minus iota sine of 60 times pi by 6. Okay? So this is equal to 2 raised to 60 into cos of 10 pi minus iota sine of 10 pi. What is cos of 10 pi? Cos of even multiples of pi 1. Sine of any multiple of pi 0. So this is equal to 2 to the power 60 into, what's the answer there? 1 minus 0. That's equal to 2 to the power 60 plus 0 iota. Now you equate this alpha plus beta iota. So what's your alpha? Your alpha is equal to 2 raised to 60. Your beta is equal to 0. What's the question? Alpha into beta, 0 into any number, that comes out to be what there? 0. So the first option is your answer. First option. Okay. So anyone, ഇതുപോലത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ടു 60 എഴുതിയാൽ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക this. So we move on to the next question then. Question number 3. Well, the center and radius. ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ locus of z such that modulus of z minus z1 by z minus z2 equal to k is a straight line only if k is equal to 1. Otherwise it's a circle. So I can easily say otherwise. എന്താ കാരണം? മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് എ നോൺ നെഗറ്റീവ് നമ്പർ അല്ലേ? അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് 1 ആയാൽ അത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് 1 അല്ലാത്ത ഏത് പോസിറ്റീവ് നമ്പർ വന്നോ ദാറ്റ് വിൽ ബി വാട്ട് ദെയർ ദെൻ എ സർക്കിൾ. ആ സർക്കിളിൻ്റെ റേഡിയസും സെൻറ്ററുമാണ്. ഇപ്പോൾ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്താ എന്നാ ലോക്കസ് കാണുന്നേ? ലോക്കസ് ഏത് പോയിന്റിന്റെ ലോക്കസ് കാണോ ടേക്ക് ഇറ്റ് ആസ് വാട്ട് ദെയർ ദെൻ എക്സ് പ്ലസ് അയോട്ട വൈ. ഇപ്പോൾ ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? ഇവിടെ ഇസഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് അയോട്ട വൈ. ഇത് മോഡുലസ് ആയതുകൊണ്ട് മോഡുലസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി മോഡുലസ് ഓഫ് Z1 by Z2 is equal to മോഡുലസ് ഓഫ് Z1 ഡിവൈഡ് ബൈ മോഡുലസ് ഓഫ് Z2. ഈ പോയിന്റുകളെല്ലാം റിസൾട്ടുകളെല്ലാം കയ്യിലുണ്ടാവണം. സോ ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് അയോട്ട വൈ ഈ ഇസഡിന് പകരം -2 equal to 2 times modulus of x plus iota y minus 3. The modulus square root of real part the whole square plus imaginary part the whole square. Look, these two are the real part, these two are the real part, this is the imaginary part, this is the imaginary part. Oh, wonderful. So root over x minus 2 the whole square plus y square equal to 2 into root over x minus 3 the whole square plus y square. What next? Everybody knows, squaring both sides. X square minus 4x plus 4 plus y square is equal to 4 times x square minus 6x plus 9 plus y square. Come on. 4x square minus x square to the other side. എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ഇപ്പോൾ 3x square പിന്നീട് പ്ലസ് 3y square. How come that 3y square? കണ്ടോ 4y square minus y square. ഇവിടെ ഒരു -24x വരും പ്ലസ് അപ്പം -20x ആവും ഇവിടെ അല്ലേ?
നിങ്ങൾ ഇത് വാല്യൂസ് ഒക്കെ നോക്കണം. 36 മൈനസ് പ്ലസ് 32 ഈക്വൽ ടു 0. Let's divide it by this. X square plus y square minus 20 by 3x plus ആരാന്ന് പറഞ്ഞ് 32 by 3 equal to 0. Oh yes. ഇനി നമുക്ക് അല്പം ജോമെട്രി ആണ്. സർക്കിൾ. എങ്ങനെ സർക്കിൾ പറഞ്ഞ സെന്റർ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ ഹാഫ് ദ സ്ക്വയർ. സോ സെന്റർ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഓപ്പോസിറ്റ് സൈൻ പ്ലസ് 10 by 3, 0. And what's the radius? Radius is equal to root of g square plus f square minus c. ആരാണത്? g square 100 divided by 9 minus 32 divided by 3. 32 by 3 means 96 by 9. That's equal to root over 4 by 9. That's equal to 2 by 3. Well, this is equal to alpha comma beta and this is your gamma. Now what's the question you have? The question you have is 3 into alpha plus beta plus gamma. That's equal to 3 into 10 by 3 plus 0 plus 1. Okay, that's equal to what there then? 3, 10, you are ready, it's 2 by 3, sorry. This is gamma 2 by 3. Okay, so 10 plus 2, that's equal to 12. Your answer is 12. Now, എത്ര എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തു നോക്കിക്കേ. 12. അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ ലോക്കസ് കാണണോ ഐസഡിന് പകരം എക്സ് പ്ലസ് ആയിട്ട് എഴുതുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന നിങ്ങളുടെ സ്പീഡ് അതിനെ ഇതേതൊക്കെ ഫോർമുലയാണ്? സെൻറ്റർ is equal to minus g minus f and your radius is equal to root of g square plus f square minus c. ഇതിൻ്റെ കൂടെ ജോമെട്രി കൂടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദെൻ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. വെൽ, ദാറ്റ്സ് അനദർ വണ്ടർഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഏതാണെന്നറിയോ റിസൾട്ട്? റിസൾട്ട് എപ്പോഴും ഓർത്തണം. 1 plus cos theta plus iota sin theta by 1 plus cos theta minus iota sin theta. That's always cos theta plus iota sin theta. Right? Cos theta plus iota sin theta. So, ഈ റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം എപ്പോഴും, എല്ലായ്പ്പോഴും. 1 plus cos theta plus iota sin theta divided by 1 plus cos theta minus iota sin theta the whole raised is equal to cos theta plus iota sin theta. അതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്കൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ കിടക്കുന്നില്ല. ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചുകൊള്ളണം. പക്ഷേ ഇവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട്. 1 plus iota should always be with the sign. അപ്പോൾ ഇവിടെ അയോട്ട എവിടെയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റനിലെ? കോസിൽ. സോ യു ചേഞ്ച് കോസ് ഇൻ ടു സൈൻ. ഇപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രി കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ. യു ഹാവ് ദി ഐഡിയ. അപ്പോൾ ഇനി എൻ്റെ ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് കടക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി 1 plus ഈ സൈൻ 2 pi by n ഞാൻ കോസ് ഓഫ് pi by 2 minus 2 pi by 9 എന്ന് എഴുതും. 2 pi by 9 പ്ലസ് അയോട്ട കോസിന് പകരം ഐ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് സൈൻ ഓഫ് pi by 2 minus 2 pi by 9 whole divided by 1 plus cos of pi by 2 minus 2 pi by 9 minus iota sine of pi by 2 minus 2 pi by 9 the whole raised to 3 of മെടുക്കന്മാരും മെടുക്കുകളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്താണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്തായാലും പൈ ബൈ 2 മൈനസ് 2 പൈ ബൈ 9 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 9 പൈ മൈനസ് 4 പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18. അപ്പോൾ അത് 5 പൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 18. ശരിയല്ലേ? 5 പൈ ബൈ 18. ഇനി എന്താ ഞാനിപ്പോൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ? ഓ, ദിസ് ഈസ് 1 പ്ലസ് കോസ് പ്ലസ് അയോട്ട സൈൻ ബൈ 1 പ്ലസ് കോസ് മൈനസ് അയോട്ട സൈൻ. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ഓഫ് 5 പൈ ബൈ 18 പ്ലസ് അയോട്ട സൈൻ 5 പൈ ബൈ 18 ദ ഹോൾ റൈസ് ടു 3. അല്പം മുമ്പേ പറഞ്ഞോളൂ, ഡി മോവേസ് തിയറം. മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് എക്സ്പോണന്റ് with the angle over there. So this is equal to cos of 5 pi by 6 plus iota sine of 5 pi by 6. Come on, what's 5 pi by 6? Pi minus pi by 6. So this is equal to cos of pi minus pi by 6 plus iota sine of pi minus pi by 6. Alle, ഏത് quadrant? Second quadrant. Second quadrant, this will become minus root 3 by 2 plus iota into this is iota into sine of pi minus, that is sine of pi by 6, 1 by 2. Well, you have the answer minus 1 by 2. You can take minus 1 by 2 common into root 3 minus iota. Minus 1 by 2 into root 3 minus iota. So you are minus 1 by 2 into. That's your question number 4. Okay. Let's move on to the next question.
ഈ റിസൾട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് വെച്ചോളണം. വെൽ, നോക്കൂ, P and Q are real numbers and 1 minus root 3 iota raised to 200 is equal to 2 raised to 199 P plus iota Q. Then P and Q അപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് then P plus Q square and P minus Q plus Q are the roots of the equation. ഈ quadratic equationലേക്ക് വന്നു. Quadratic equation വരുമ്പോൾ അറിയാം x square minus sum of the roots into x plus product of the roots is equal to 0. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ്, ഇവിടുത്തെ റൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിത് ആൽഫ, അത് ഇത് ബീറ്റ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്യാൻ ബി സോൾവ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ആൻഡ് ക്യൂ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ പിയും ക്യൂവും കണ്ടുപിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ പിയും ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാം. ലുക്ക് അറ്റ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് നോക്കിയേ കുഞ്ഞുങ്ങൾ. 2 to the power 199 അല്പം മുമ്പ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചേ ഉള്ളൂ. 1 പ്ലസ് ആയിട്ടാണോ 1 മൈനസ് ആയിട്ടാണോ റേസ് ടു n ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അതല്ലാതെ വരുന്നതിന് എല്ലാം മോഡുലസ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫോം ഓർ ദ പോളാർ ഫോം. യു ഹാവ് ടു എക്സ്പ്രസ് ദറ്റ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ പോളാർ ഫോം, റൈറ്റ്? സോ ദിസ് ഈസ് 2 into 1/2 minus iota into root 3/2 the whole raised to 200 is equal to 2 raised to 199 into P plus iota Q. ഞാൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡ് എടുത്ത് ലെഫ്റ്റിൽ എഴുതുക. 2 raised to 199 into P plus iota Q. ഇനി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ, 2 to the power 200 a grade. This is equal to cos 1/2 പകരം cos theta ഏതാ? cos of pi by 3 minus iota sin of pi by 3 the whole raised to 200. നോക്കൂ, this 2 raised to 199 and 2 raised to 100 cancel, so you get 2. About a 2 into cos of De Moivre's theorem. apply the cos of 200 pi by 3 minus iota sin of 200 pi by 3. Agreed? So this P plus iota Q is equal to, tell me, 2 into, and cos of 200 pi by 3, 66 pi plus 2 pi by 3. About the cos of 66 pi plus 2 pi by 3. അല്ലേ? കാരണം 200 3 കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് 198 plus 2i plus iota sin of 66 pi plus 2 pi by 3. Okay? This is nothing but 2 into cos of 2 pi. ഞാൻ ആൻസർ എഴുതട്ടെ? ഓക്കെ, നോ പ്രോബ്ലം. വൺ മോർ സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് cos of 2 pi by 3 plus iota sin of 2 pi by 3 ഇത് വരുന്നു. That is equal to 2 into cos 2 pi by 3 minus 1 by 2 plus iota into root 3 by 2. So that is equal to minus 1 plus iota root 3. Oh yes. So this implies 2 കൊണ്ട് multiply ചെയ്തു cos of 120 degree. അപ്പോൾ P എത്ര കിട്ടി? P is equal to minus 1, Q is equal to root 3. Well, the question is solved now. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേണ്ടതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ P plus Q ആൽഫ is equal to alpha plus beta എടുക്കാൻ പോവാം. ഞാൻ ആൽഫ ഇനി രണ്ടാമതൊന്നും എഴുതുന്നില്ല. I just write alpha. Alpha is equal to alpha plus beta, sum of the roots. അപ്പോൾ ബീറ്റ എഴുതി. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയോടോ? 2p plus 2q square. q വെട്ടിപ്പോയി, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് 2p അപ്പോൾ മൈനസ് 2 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു q സ്ക്വയർ 3. അപ്പോൾ 6 മൈനസ് 2 എത്ര കിട്ടി? 4. ഇനി നമുക്ക് അതിനെ ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എങ്ങനെയാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? ആൽഫ ബീറ്റ ഞാൻ എഴുതുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം. ആൽഫ ബീറ്റ ഐ റൈറ്റ് പി പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ക്യൂ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ. എന്തിനാ സാർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയേ? പി പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ഇത് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് ബി. സോൾവ് ചെയ്യാൻ പഠിച്ചു വെക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് പി പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ. കാരണം നിങ്ങളുടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് 3 ആണ്, ക്യൂ സ്ക്വയർ ആണ്, എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ദെയർ ദെൻ. ഇത് എത്രയാ? മൈനസ് 1 പ്ലസ് ക്യൂ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 മൈനസ് 1 പ്ലസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3. അപ്പോൾ 4 മൈനസ് 3 ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 1. കണ്ടോ? Therefore the quadratic equation is, the quadratic equation x square minus alpha plus beta into x plus alpha beta is equal to 0. That is x square minus എത്രയാ sum of the roots കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേ? 4x plus alpha beta പറഞ്ഞേ 1 equal to 0. So your answer is x square minus 4x plus 1 equal to 0. The second option is your answer. Look at the way.
simplify ചെയ്തേക്കാണ് നേരെ. So your answer is this second option. Okay, let's move on to the next question, that is question number 6. Oh, wonderful. Now we have quickly switched over to the next chapter, that is matrices and determinants. Okay, this is a very typical, look at the question. A is a third order matrix. ഞാൻ വായിക്കുന്ന പോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാൻ പഠിക്കണം കേട്ടോ, അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചിട്ട് 1 0 എന്ന് വെച്ച് സമയം കളയല്ലേ. അപ്പോൾ A is a third order square matrix, sum of all elements of A inverse is equal to, അല്ലേ? അപ്പോൾ A inverse കാണാൻ അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും. A is a third order matrix, A inverse എന്താ? A inverse 1 by determinant A into adjoint A, അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും. But this is a very typical question. നിങ്ങൾ ഒരു മെട്രിക്സ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോളണം. ഇത് ചെയ്തും പഠിക്കണം. എൻ്റെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളിത് ചെയ്തും അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിൽ കരുതിയും വെക്കണം. A is equal to matrix 1 0 0. വല്ല പരിചയം ഉണ്ടോ? ഉവ്വ. ഏതാ പരിചയം? നമ്മുടെ ഐയുടെ ഫസ്റ്റ് റോ. ഓക്കെ, 0 1 0. ഓ, ഐയുടെ സെക്കൻഡ് റോ. Then A B minus 1. Then immediately your A square will be I. That's an involutory matrix. A is equal to 1 0 0 0 1 0 A B minus 1. Look at the question. 1 0 0 0 1 0 2025 2026 minus 1. നിങ്ങൾ അതിന് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ this is A B, any two numbers, then a minus 1. A square is equal to I. This is called involutory matrix. Involutory matrix. A square is equal to I means A into A is equal to I. Oh yes, that's a definition. A into B is equal to I, then A is called the inverse of B and B is called the inverse of A. Alright, this is nothing but A inverse is equal to A, involutory matrix. Oh, the question is now very simple. This question is very simple. Ara A inverse? A inverse is nothing but A. A means what there? That is 1 0 0 0 1 0 2025 2026, then a minus 1. What do you want? Sum of all the elements. എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുകയെ ഈ 1 ഈ -1 ഓടെ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. ഈ 1 വന്നിട്ട് 2026 ആയി. So it is 2026 plus 2026. You have 4052 as your answer. കണ്ടോ? 4052. This result you should keep in your mind. Okay, A is, so A is a square matrix of order 3 of the form 1 0 0 0 1 0, and the third row is A B minus 1. A square is equal to I. That's the best example for an involutory matrix. Involutory. So A is equal to A inverse. Right. We move on to the next question then. That is question number 7. Okay. You read the question. System of equations and so under, that's a system of 3 linear equations in 3. Oh yes, there is a spelling error, which is A Z. A Z. Kindly note that. That is A Z. X plus AY plus AZ equal to 0, BX plus Y plus BZ equal to 0, CX plus CY plus 0, where ABC are non-zero, non-unity, they are not equal to 1, they are not 0. This is a system of homogeneous linear equations in 3 variables. And the geometrical meaning, 3-dimensional geometry. That is, they represent the 3 planes passing through the origin. That is geometric. That's why every homogeneous system has got a trivial solution. Every homogeneous system is consistent. Must-item matrices-nathu equations നോക്കിക്കൊള്ളണം. അതും 3D plane-ഓടെ correlate ചെയ്തോളണം. Well, that's a geometrical meaning. Well, this system of equations system has non-trivial solution. So, first point, what you noted is this. എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേ? ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് homogeneous system. Homogeneous system. 2, non-trivial solution. Non-trivial solution. Non-trivial solution എന്ന് പറഞ്ഞാൽ or infinitely many solution.
or infinitely many solution. But non-trivial എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് non-zero solution. It doesn't mean that it doesn't have a zero solution. അതിന് zero solution ഉണ്ട്, അതൊരു മസ്റ്റാ. അതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്, every homogeneous system is consistent and that system will always have a trivial solution. വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാലും തരും. അതിനാണ് പറഞ്ഞത് പ്ലെയിന് 3 പ്ലെയിനുകൾ പാസിങ് ത്രൂ ദി ഒറിജിനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ 3 പ്ലെയിനുകളാണ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതൊരു പ്ലെയിന് മൂന്നാമത്തെ പ്ലെയിൻ ഇമാതിരി പോകണം. അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി സൊല്യൂഷൻ ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ ട്രിവിയൽ ആൻഡ് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് നോൺ ട്രിവിയൽ മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനിറ്റ്ലി മെനി പറയും. അപ്പോൾ എന്താ ഇതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ? D is equal to 0. D means discriminant of the coefficients. പിന്നെ വേറെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളണം, ചിലപ്പോൾ 2 പ്ലെയിൻസ് പാരലായിട്ട് വരും, അതായത് ഒരേ ഇക്വേഷൻ വരും ചില വാല്യൂസിൽ. അത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കണം, വരുന്നുണ്ട്, ഞാൻ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ അതും പറയും. സോ D means what is determinant of the coefficients? 1a, b1b, x plus ay plus az. അടുത്താണെങ്കിൽ bx plus y plus bz. അടുത്ത cx plus cy plus z. ഇപ്പോൾ cc1 must be equal to 0. That's it. ഇനിയാണ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്കിഷ്ടം പോലെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ദാറ്റ്സ് നോട്ട് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ, a ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് a. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ച് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക. എനിക്ക് 1 മൈനസ് a കിട്ടണം, അതിന് ഞാൻ നോക്കി, ഇവിടെ ഒരു 1 ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു a ഉണ്ട്, ടു c2 മൈനസ് c1, അല്ലെങ്കിൽ ടു c1 മൈനസ് c2. എനിക്ക് 1 മൈനസ് എയോ a മൈനസ് 1 കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി. To C2, I say C2 minus C1. To C3, C3 minus C1. Elementary operation. അപ്പോൾ ആരാ മാറാത്തത്? So this implies 1BC. ഇത് a minus 1, 1 minus b, 0. ഇത് a minus 1, 0, 1 minus c. Okay? Let us expand through the first column. കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു 0. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തേ, കോളത്തിലൂടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം സാർ. ഇനി വേറെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് a മൈനസ് 1 കിട്ടി, അത് ഞാൻ 1 മൈനസ് a ആക്കാൻ എനിക്കറിയാം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ. 1 മൈനസ് b എനിക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി, 1 മൈനസ് c കിട്ടി. That's not a problem. So expanding through C1. Come on. 1 minus b into 1 minus c minus 0. മൈനസ് b ഇൻറ്റു, ഞാൻ ഈ കോളത്തിലൂടെ പോകുന്നത് കേട്ടോ, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. 1 into 1 മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ദിസ്, പിന്നെ മൈനസ് ബി ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. a മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് c മൈനസ് 0. കണ്ടോ, മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു ഇത് പറഞ്ഞു മൈനസ് 0, പ്ലസ് c ഇൻറ്റു 0 മൈനസ് 1 മൈനസ് b ഇൻറ്റു a മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 0. ഗുഡ്. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാം 1 മൈനസ് എ, 1 മൈനസ് ബി, 1 മൈനസ് സി ആ, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെയാ. 1 മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി. ഈ മൈനസ് വന്നിട്ട് എ മൈനസ് 1നെ 1 മൈനസ് എ ആക്കി മാറ്റും. സോ ബി ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് സി. ആൻഡ് ഓബ്വിയസ്ലി ദിസ് മൈനസ് ആൻഡ് എ മൈനസ് 1 വിൽ ബി changed to c into 1 minus b into 1 minus a equal to 0. That's obviously, this is the answer. No doubt. ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ. ഇപ്പോഴ് ഇനി എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇനി what we do, we want our 1 minus a in the denominator, 1 minus b in the denominator and 1 minus c in the denominator. What do we do in mathematics? എന്തോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? You divide throughout by the LCM of these three factors. What do? We divide by 1 minus a into 1 minus b into 1 minus c. So it is 1 by 1 minus a. This will become plus. ഈ മൈനസ് പോയിട്ട് അത് പ്ലസ് ആക്കിയത്. ഓക്കെ, ഇത് പ്ലസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബി. കണ്ടോ, ഇത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് പോയി 1 ബൈ ടി. ഇതിവിടെ കട്ട് ചെയ്താൽ പ്ലസ് സി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് സി ഈക്വൽ ടു 0. ദിസ് ഈസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് ദി ആൻസർ. ഇതും ഓപ്ഷനിലാകാം. ബട്ട് വാട്ട് യു വാണ്ട്? ഐ വാണ്ട് എ. ഓ യെസ്, ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് എ കട്ട് ചെയ്യണം. എ ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഈ 1 മാറി എ ആവണം. അപ്പോൾ വാട്ട് ഐ ഡു ഈസ് ദിസ്, ഐ ആഡ് -1 ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്.
That means minus 1 plus 1 by 1 minus a plus b divided by 1 minus b plus c divided by 1 minus c equal to 0 minus 1. Then a minus 1 in there. ഈ മൈനസ് എ അവിടെ നിൽക്കണം, ഈ 1 കട്ട് ചെയ്യണം. ഇത് രണ്ടും ഒന്ന് LCM കണ്ടേ. മൈനസ് 1 പ്ലസ് 1 മൈനസ് എ അല്ലെ, മൈനസ് 1. അപ്പോൾ ഇത് വരുമ്പം ഈ മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് 1, മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു മൈനസ് എ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് എ പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡ് ബൈ 1 മൈനസ് ബി plus c divided by 1 minus c equal to minus 1. This minus 1 and plus 1 cancel and you are at your answer. A divided by 1 minus a plus b divided by 1 minus b plus c divided by 1 minus c equal to minus 1. So the answer is minus 1. That's your 7th one. Okay? It's a very good question. Similar questions, you have to go through it. Now we move on to question number 8. Fine. This is complex number as well as your determinant and matrices together. Well, 1 omega square are the cube roots of unity. All of you know the properties of this cube roots of unity. Cube roots are 1 plus omega square equal to 0. Or omega raised to n plus omega raised to n plus 1 plus omega raised to n plus 2 is equal to 0. Omega raised to 3n is always 1. Okay. അത്രയും എഴുതുന്നുള്ളൂ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ബാക്കിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ നോക്കുക. Then, well, so I said delta is equal to determinant 1 omega raised to n omega raised to 2n. So omega raised to 2n 1 omega raised to n. Omega raised to n omega raised to 2n 1 equals. പിന്നെ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്നിന് ചില വാല്യൂസ് ഒക്കെ ഇട്ട് ആൻസറിലേക്ക് എത്തുന്ന രീതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊള്ളണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എന്ന് വെച്ച് നോക്കുകയെന്ന് വേണ്ട. ബട്ട് ദിസ് ഇസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യു ക്യാൻ ഈസിലി ഒബ്സർവ് ആൻഡ് ദെൻ കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ. ഇവിടെ നോക്കി 1 omega raised to n omega raised to 2n 1 omega raised to n omega raised to 2n 1 omega raised to n എല്ലാവരുടെ ഒരേ എലമെന്റ്സ് to r1 plus r2 plus r3 to r1 plus r2 plus r3. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? So I can take and 1 plus omega raised to n plus omega raised to 2n into 1 omega raised to 2n 1 omega raised to n omega raised to n omega raised to 2n 1. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യില്ല, കണ്ണുവടച്ച് ആൻസർ എഴുതി 0. So your answer is 0. എങ്ങനെയാ കണ്ണുവടച്ച് ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത്? ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് എ പ്രോപ്പർട്ടി. 1 plus omega raised to n plus omega raised to 2n. എന്തോ അതിൻ്റെ വാല്യൂ? ഇപ്പം എല്ലാവരും പറയും 0. No. It is 0 if n is not a multiple of 3. n 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അത് 0യാ. n 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലോ 1 plus 1 plus 1. That is 3 if n is a multiple of 3. n ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാ. Can be a multiple of 3? Cannot be. അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വാല്യൂസാണ്. നോക്കൂ, n not a multiple of 3 ആണെങ്കിൽ ഇത് 0യാ. അപ്പോൾ 0 into anything that is equal to 0. Suppose n is a multiple of 3. അപ്പോൾ ഇത് ആരായിട്ട് മാറും? ഇത് ഒന്നുകിൽ 0 ഇൻറ്റു ദിസ് നമ്പർ 0 ആയി, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 3 ഇൻറ്റു എപ്പോഴാണ് 3 ആവുന്നത്? n is a multiple of 3. n multiple of 3 ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഡിറ്റർമിനന്റ്. ഡിറ്റർമിനന്റ് നോക്കി, omega raised to 6 1 omega raised to 3 1 first row, second row 1 2 rows are identical, the value will be 0. അപ്പോൾ 3 into 0. In both the cases the answer will be 0. അപ്പോൾ n 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയാലും n 3യുടെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിലും യു ഗെറ്റ് വാട്ട് ദെയർ ദ വാല്യൂ 0. റെഡി? അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഫൈൻ. ദിസ് ഈസ് അനദർ മെട്രിക്സ് വിച്ച് യു ഷുഡ് കീപ് ഇൻ mind. In algebraic, geometric transformation, we call this as rotation matrix. This matrix is rotation matrix. Cos alpha, sin alpha, minus sin alpha, cos alpha.
അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒക്കെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളണം. അത് ഇത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസിലാണ്, ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ പ്ലസ് ആകുമ്പോൾ അത് ക്ലോക്ക് വൈസിലേക്ക് മാറും. ബട്ട് യു ഷുഡ് റിമെമ്പർ ദിസ് വൺ. സപ്പോസ് ഐ ടേക്ക് ദിസ് എ ഓഫ് ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം ഇതിൻ്റെ ഓർത്ത് വെച്ചാണ്. എ ഓഫ് തീറ്റ, അതായത് ഇത് തീറ്റയിലുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാ. സോ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. കേട്ടോ, ഈ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ മനസ്സിൽ കരുതി വെച്ചോളണം. 2, എ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ തീറ്റ ട്രാൻസ്പോസ്. അത് നോക്കിക്കേ, എ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ ആണ് കോസ് ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ. അത് മൈനസ്, ഇത് മൈനസ് ഇവിടെ ആവും, ഇത് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും, ഇതാവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് കോസ് തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ, അതുപോലെ സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ. അപ്പോൾ എ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റയും ഇത് തന്നെയാണ്, എ ട്രാൻസ്പോസ് ഇത് തന്നെയാണ്. രണ്ടാമത് എ ആൽഫ ഇൻറ്റു എ ബീറ്റ എന്ന് വെച്ചാൽ മെട്രിക്സ് കോസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ മൈനസ് സൈൻ ആൽഫ കോസ് ആൽഫ ഇൻറ്റു കോസ് ബീറ്റ സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ബീറ്റ കോസ് ബീറ്റ. That's a wonderful result. That is cos of alpha plus beta, sin of alpha plus beta, then minus sin of alpha plus beta, cos of alpha plus beta. You simply add up the angles. The rotation എന്ന് പറഞ്ഞത് ആൽഫ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ബീറ്റ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു, ടോട്ടൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് കോസ് ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. ക്ലിയർ ആയോ? അങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ എ തീറ്റ ഇൻറ്റു ദാറ്റ് ഈസ് എ ഓഫ് തീറ്റ ഇൻറ്റു എ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ ആരാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആൽഫ തീറ്റ ബീറ്റ, അപ്പോൾ തീറ്റ മൈനസ് തീറ്റ 0, കോസ് 0 1, സൈൻ 0 0, മൈനസ് സൈൻ 0 0 1. ഓ, ദിസ് ഇസ് I2 സെക്കൻഡ് ഓർഡർ. ഇപ്പോൾ എ ഇൻറ്റു എ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ ഐ ആണെങ്കിൽ എ ഓഫ് തീറ്റ ഇൻവേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഓഫ് മൈനസ് തീറ്റ, or that is nothing but A transpose of theta. അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് കിട്ടി? A into A transpose is equal to I. എന്താടോ ഈ ഡെഫിനിഷൻ? A into A transpose is equal to I means that is an orthogonal matrix. A second order orthogonal matrix എപ്പോൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ take this. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി അടുത്ത എന്താ, നമ്മുടെ ഡിമോവേഴ്സ് തിയറി. ഇത് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നേരം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എ റൈസ് ടു എൻ ഇവിടെ എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ കോസ് ഓഫ് എൻ തീറ്റ സൈൻ ഓഫ് എൻ തീറ്റ മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് എൻ തീറ്റ കോസ് ഓഫ് എൻ തീറ്റ. കാരണം എ ആൽഫ ഇൻറ്റു എ ബീറ്റ എ ഓഫ് ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ. അപ്പോൾ എ തീറ്റ ഇൻറ്റു എൻ ടൈംസ് ആണെങ്കിൽ ആംഗിളിനെ നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതിയാവും. റെഡി? ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ റിസൾട്ടുകളും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. സോ യുവർ എ റൈസ് ടു എൻ ഹിയർ ഈസ് കോസ് ആൽഫ സൈൻ ആൽഫ minus sin alpha cos alpha the whole raised to 2026. കണ്ണോടെ ചാൻസർ എഴുതി. cos of 2026 alpha sin of 2026 alpha minus sin of 2026 alpha cos of 2026 alpha. Your answer. So that is oh yes. This is 1 2 3. Oh yes, here is third option here. It is your answer. So your answer for question number 9, that is third option obviously. Okay. Well, അപ്പോൾ ഇത് ഈ റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇതിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ്, ട്രാൻസ്പോസ്, ഇതെല്ലാം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നു അതിലേക്ക്. Now we move on to the next question, that is question number 10. Well, ഇതും ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ദെൻ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ഹാവ്. ഇത് കണ്ടോ കുട്ടികളെ, ഇപ്പം ഒരു കണക്ഷനാണ്. ഞാനിതെല്ലാം ഒരു ഫ്ലോയിലാണ് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പി എന്ന് പറയുന്നത് പരിചയമില്ലേ? √3/2 കോസ് ഓഫ് π/6 1/2 സൈൻ ഓഫ് π/6 മൈനസ് സൈൻ ഓഫ് π/6 കോസ് ഓഫ് π/6. ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഇത് പഠിപ്പിച്ചു തന്നെയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ്
your P, your A is equal to 1, 1, 0, 1. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അറിയോ കുട്ടികൾക്ക്? ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെ ഓർത്ത് വെച്ചോളണം. Suppose you have a determinant of this sort. Suppose I say B is equal to 1, A, then 0, 1. You know B raised to n, കണ്ണു അടച്ച് 1, n times A, 0, 1 ആയിരിക്കും. അത് നേരെ തിരിച്ച് ഓർ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സി എന്ന് പറയാം. സി എന്ന് പറയുന്നത് 1, 0, 1, A. 1, sorry, നേരെ തിരിച്ച് 1, 0, A1, A1. ഇവിടെ സി റൈസ് ടു n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1, 0, n, A, 1 ആയിരിക്കും. ഇത് മസ്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചോളണം. അത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ ബി സ്ക്വയർ കാണാം, ബി ക്യൂബ് കാണാം. ദെൻ യു കം ടു ദ കൺക്ലൂഷൻ ദാറ്റ് ബി റൈസ് ടു n is equal to 1, n, A. ഇത്ര അറിയാവുന്ന കുട്ടിക്ക് വിത്തിൻ നോ ടൈം യു ഗെറ്റ് ദി ആൻസർ നൗ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പം പഠിപ്പിച്ചു തന്നത്? പി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുന്നത് പി ഇൻവേഴ്സ് ആണെന്നാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നെ തൊട്ട് മുമ്പ്. ഇതാ എ ഇൻവേഴ്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ട്രാൻസ്പോസ്. ഓ യെസ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റിക്കാൻ ടേക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യൂ റൈസ് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇവിടെ ക്യൂ റൈസ് 2026. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ക്യൂ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് പി എ പി ട്രാൻസ്പോസ് ഇൻറ്റു പി എ പി ട്രാൻസ്പോസ്. പി ട്രാൻസ്പോസ് അല്ല, അത് പി ഇൻവേഴ്സാണ്. അപ്പം ഞാൻ പി എ പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു പി എ പി ഇൻവേഴ്സ്. Matrix multiplication is not commutative but associative. Once again, matrix AB not equal to BA in general, but A into BC is equal to AB into C. Therefore, this will be equal to matrix multiplication associative P into P inverse I, A into I into A, that's equal to what? This is equal to I. So it becomes P A square P inverse. That's your Q square. Then what will be your Q to the power 2026? So yes, fine. Your X will be equal to, therefore my X. Look at the question. Enda P transpose illa P inverse into Q raised to 2000. So this implies Q raised to 2026 will be equal to P into A raised to 2026 into P inverse. Okay. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി ട്രാൻസ്പോസിന് പകരം പി ഇൻവേഴ്സ് എഴുതി. ഇനി ക്യൂ ആരാന്ന് നോക്കിക്കേ, അത് പി ഇൻറ്റു എ റൈസ് ടു 2026 ഇൻറ്റു പി ഇൻവേഴ്സ്. ഓക്കെ, ഇൻറ്റു പി. ഫൈൻ. മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് നോട്ട് കമ്മ്യൂട്ടേറ്റീവ് ബട്ട് അസോസിയേറ്റീവ്. ഇപ്പോൾ പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു പി ആരാ? ഐ. ഈ പി ഇൻവേഴ്സ് ഇൻറ്റു പി ആരാ? ഐ. Therefore you have I into A raised to 2026 into I. That's equal to A raised to 2026. അതിൻ്റെ സീക്രട്ട് സാർ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. So this is equal to ആരാണ്? 1, 1, 0, 1 the whole raised to 2026. That's equal to 1, 2026 into 1, 0, 1. Your answer. Come on. So the first option is your answer. First option. എഴുതിയ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം നോക്കിക്കൊള്ളണം. ഇത് സി റൈസ് ടു എൻ ഈക്വൽ ടു, ഇത് ബി ആണ്, അത് 1A. ഏത് കോൺസ്റ്റന്റും വരാം. ഇവിടെ 1 ആയതുകൊണ്ട് പിന്നില്ല. So the answer. Now we move on to the next question. That is question number 11. Oh yes, we are now to the statistics. മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലേക്ക് കടന്നേക്കാം. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ, മെട്രിസസ്, കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആൻഡ് മെട്രിസസ് കാണിച്ചു തന്നു. ഇനി ഞാൻ ഓൾറൈറ്റ്. Now സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചോണം. You divide your statistics into two. One, measure of central tendency. Other is measure of dispersion. എന്തുവാ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത? Measures of central tendency depend on both origin and the change of the scale. Whereas measures of dispersion, measures do not depend on change of the origin, but they depend on the change of the scale. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ ആയി എടുക്കുന്നെങ്കിൽ ഏതൊക്കെയാണ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ? ആവറേജസ്, മീൻ, മീഡിയൻ, മോഡ്, അങ്ങനെ. ഡിസ്പെർഷൻ, ഈ ഡിസ്പെർഷൻ എങ്ങനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത്? മിക്കവാറും എല്ലാത്തിൻ്റെയും പേരിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടാവും. ഒരു ഡീവിയേഷൻ, റേഞ്ച് എന്ന ഡിഫറൻസ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ മീനിങ് വരുന്നതാണ് ഡിസ്പെർഷൻ. പെട്ടെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട്.
അപ്പം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി ആണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷന് ഏതെങ്കിലും നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ ഇതെല്ലാം മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസിയിൽ അതുമാതിരി ചെയ്തോളണം. എന്നാൽ ഈ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷനിൽ നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷനെ ആഡ് ചെയ്യുകയോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട, ദർ ഇസ് നോ ചേഞ്ച് അറ്റ് ഓൾ. ഇനി ഇതിനെല്ലാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ച ഒരു നമ്പർ കൊണ്ട്, അപ്പോൾ ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ച് യു ഹാവ് ടു ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്തോ അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഇനി ലെറ്റ്സ് റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ചേ. മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ. ഈ മീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ മെഷർ ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഡിസ്പെർഷൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് സ്റ്റേബിൾ മെഷർ ഓഫ് dispersion, standard deviation. 6 observation, okay, 8 and 4. So that is your x bar is this and sigma is 4 respectively. So x bar is equal to 8. ഒരു category ആണ് sigma standard deviation, that is 4. Each observation is multiplied. അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞേ, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ രണ്ട് പേർക്കും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും. അതേ ചേഞ്ച് വരുത്തണം. മൾട്ടിപ്ലൈഡ് by 3. Oh yes. Oh, each xi changed it to xi into 3. Multiply. The new mean and new standard deviation. All right. New mean, that is x bar. That is 3 times x bar. And the new standard deviation, modulus of the number into the old standard deviation. Don't forget that. But this is new. This is new. Is equal to എന്താ പറഞ്ഞേ, modulus of 3 into 4. നിങ്ങളോട് -2 കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ മീനിനെ -2 കൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. പക്ഷേ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷനെ -2 കൊണ്ടല്ല മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, മോഡുലസ് ഓഫ് -2. അതാണ് ആ ഡീവിയേഷൻസ് എല്ലാം പോസിറ്റീവ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ ഓഫ് വേരിയൻസ്, സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ് എന്ന പോസിറ്റീവ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വേരിയൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ദിസ് ആൻസർ വിൽ ബി 3 into 8, ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 24, യുവർ ന്യൂ മീൻ. And your new standard deviation is equal to 12. അപ്പോൾ 24 and 12 combination respectively ആണ് കേട്ടോ, മീനും അതാണ്. അപ്പോൾ 24, 12 as your answer. Okay, 24, 12. Yes or no? Your answer, question number 11. Right, fourth one. മറക്കല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റ് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്പെർഷൻ, മെഷേഴ്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ടെൻഡൻസി, ചേഞ്ചുകൾ ഓർക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെ ഫോർമുലകളൊക്കെ ഓർക്കുക. We move on to question number 12 now. The mean and standard deviation of 7 observations are 8 and 4. Okay, വായിക്കുന്നതനുസരിച്ച് എഴുതാൻ പോവാം. X bar is equal to 8 and sigma is equal to 4, n is equal to 7. What do you have? x1 plus x2 plus etc plus x7 divided by 7 equal to 8 and standard deviation is 4. Okay, എന്താ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ ഫോർമുല? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിവിയേഷൻ്റെ വേരിയൻസ് എടുക്കാം ഞാൻ. 1/n sigma xi square minus x bar the whole square. Okay, well, if 5 of the observations are 2, 4, 10, 12, the other 2 observations are, oh yes. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു other 2 observations, ഞാനിവിടെ ഇതിനെ എ എന്ന് വിളിക്കട്ടെ, ബി എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് പിന്നീട് എന്താ വന്നേക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ എല്ലാം സം 2 plus 4 plus 10 plus 12 plus 14 divided by 7 equal to 8. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ ഇത് 6, 16, 28 പ്ലസ് 42. അപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7 8 56 മൈനസ് 42. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയുള്ളൂ? 14. എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14. ഓ, ഇത് 10, ഇത് 12, 14, ഇത് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ആൻസർ 3. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യത്തില്ല. ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ 14 ആയി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. അതൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിക്കൊള്ളണം. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി അടുത്ത എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അടുത്ത വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ്, അടുത്ത ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നില്ല, ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് കാണിച്ചു തരുന്നേ ഉള്ളൂ. പ്ലസ് 2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 10 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 12 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 14 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 7 മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഓൾറെഡി ദർ, ദെൻ ദാറ്റ് ഈസ് 64. ഓക്കെ, അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്നറിയോ? ഈ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 16 ആണ്,
അപ്പോൾ ഇവിടെ 16 പ്ലസ് 64 മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ 7 മൈനസ് ദിസ് സം വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. എ പ്ലസ് ബി ഉണ്ട്, എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ab. അപ്പോൾ ഇതറിയാം, എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ, എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇതും അറിയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 2ab കിട്ടി. ഇനി എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 4ab. ഈ ആൾജിബ്ര അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എ മൈനസ് ബി കിട്ടി, എ പ്ലസ് ബി കിട്ടി. സോൾവ് ചെയ്താൽ എയും ബിയും കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും വേണ്ട, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ മനസ്സിലായി. എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14, എ പ്ലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14. ചെക്ക് യുവർ ഓപ്ഷൻസ് നൗ. ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ. Okay, now we move on to question number 14. Well, the arithmetic mean of the first 9 multiples പറയുന്ന natural number multiples ആണെന്ന് അവിടെ ബ്രാക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Of 3 is alpha, variance is beta, then alpha plus beta is equal. Oh, that's a numerical question then. Okay, what's the observation? The observation or data? Observations. Or we say data. Again, 3, 6, 9, 12, etc. 27. 9 multiples are പറഞ്ഞേക്കുന്നത് 27. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മെയിൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ 3 into 1 plus 2 plus 3 plus വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ് ടു വാട്ട് ദെയർ 9 എന്ന് എഴുതാം. ഞാൻ ഈ ചെയ്യുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യരുത്, ചെയ്യാതെ ആൻസർ പറയണം. അതിനാണ് the arithmetic mean is okay. Alpha is equal to x bar എന്ന് പറഞ്ഞേ. ഇതിൻ്റെ x bar എന്താന്ന്? അത് arithmetic mean of the first n natural numbers is n plus 1 by 2. You must remember this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വെച്ചോളണം. Arithmetic mean of first n natural numbers, that is n plus 1 by 2. ഇത് തന്നെയാണ് മീഡിയൻ ഓഫ് ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കും n ഈവൻ ആണോ ഓഡാണോ, നിങ്ങൾ n എന്ത് കുന്താന്നാലും ശരി, ആൻസർ വിൽ ബി n plus 1 by 2. അത് n ഈവൻ ആയാലും n ഓഡ് ആയാലും യുവർ ആൻസർ വിൽ ബി n plus 1 by 2. റിമെമ്പർ ദാറ്റ്. ദെൻ വാട്ട്സ് എ മീഡിയൻ? മീഡിയൻ പറഞ്ഞു മോഡ്, ദർ ഇസ് നോ മോഡ്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു എംപിരിക്കൽ റിലേഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ? എന്താ എംപിരിക്കൽ റിലേഷൻ? Mean minus median is equal to 3 into mean minus mod is equal to 3 into mean minus median. Mean minus mod is equal to empirical relation. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ഇത് വീണ്ടും മീനും മീഡിയനും ഈക്വൽ ആയ പിന്നെ മോഡും ഈക്വൽ ആവില്ലേ എന്ന് വരും. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട്, ഫോർ എ മോഡറേറ്റ്ലി അസിമെട്രിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ യു കാണ്ട് അപ്ലൈ ദാറ്റ് ഫോർമുല ഹിയർ. അതാണ് എൻ്റെ പ്രത്യേകത. ഓക്കെ, ഇനി standard deviation of first n natural numbers. The court of first n natural numbers. Standard deviation of first n natural numbers. First n natural numbers. Other square root of n square minus 1 by 12. മറക്കല്ല. വേരിയൻസ് ആണ് എണ്ണം. ഇനി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇതെന്തിനാ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്നറിയാമോ? Standard deviation of first n terms of an AP. നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് n നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അറിയാമെങ്കിൽ യു ഹാവ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് n ടേംസ് ഓഫ് എനി അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ. അതെന്താണെന്നറിയോ? That will be equal to modulus of d into root of n square minus 1 by 12. That will be the answer. Modulus of d into root of n square minus 1 by 12. Right? അപ്പോൾ ഇതെവിടെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ x bar is equal to എന്താ കിട്ടുന്നത്? x bar will be equal to 3 into ഇതിൻ്റെ മൊത്തം 3 into this arithmetic mean. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ arithmetic mean 9 plus 1 by 2. That's equal to 15. ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് എ പിയിലാണെങ്കിലും ഇത് എഴുതാം. സം ഓഫ് n ടേംസ് അതിൻ്റെ സം 3 plus 6 plus കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി.
ഇനി നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ള കാൽക്കുലേഷൻ അതിവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ബീറ്റ ആണ്. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ അല്ലേ? ദർ വേരിയൻസ് ഓൾ റൈറ്റ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എന്തായത്? ദിസ് ഇസ് ആൻ AP. കോമൺ ഡിഫറൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് വേരിയൻസ്. അപ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് n സ്ക്വയർ. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? 9 സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/12. അവിടെ റൂട്ടില്ല, റൂട്ടിനും സ്ക്വയർ ആയി അല്ലേ? കാരണം വേരിയൻസ് അവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വേരിയൻസ്. അപ്പോൾ വേരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ 3 സ്ക്വയർ എഴുതിയതിൻ്റെ കാരണം 3 സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് 9 ഇൻറ്റു അല്ലെ 3 ഇൻറ്റു 3 എഴുതാം 81 ദാറ്റ് ഈസ് 80/12. ഒരു 3 ഇവിടെ പോയി, ഇവിടെ നിന്നൊരു 4 ആവും. ഈ 4 പോയി 20 ആയി. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 60. റൈറ്റ്. സോ യുവർ ആൻസർ, യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദാറ്റ് ഈസ് 13, your answer will be 75. എന്താ നമുക്ക് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? ആൽഫ. സോ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു 15 പ്ലസ് 60. കാൽക്കുലേഷൻ നോക്കിയതാ 75 കറക്റ്റ്. ഓർത്ത് വെച്ചോളാം നിങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ ആണ്. അതിൻ്റെ അരിത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻ്റെ മീനും വേരിയൻസ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. നേരെ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ മതി. ഇത് ഡി ഇൻറ്റു n പ്ലസ് 1/2. എവിടെയാണെങ്കിൽ ഡി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു n സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/12. ഓക്കെ, മറക്കാതെ വരണം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 14. ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഓൾസോ it is 2.01. അത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. 1.9 എന്ന് ആയിരിക്കില്ല, അത് 2.01 അടുത്ത് വരും. ഓക്കെ, ദ മീൻ നമുക്ക് എന്തായാലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ദ മീൻ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ ഓഫ് 20 ഒബ്സർവേഷൻസ് ആർ, അതായത് എക്സ് ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 20, സിഗ്മ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ബാർ എത്രയാ, മീൻ എത്രയാന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? 10. അവിടെ n ആണ് 20 പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. n ഒബ്സർവേഷൻ ഫൗണ്ട് ടു ബി 10 and 2. Sigma is 2. On rechecking, it was found that an observation 8 was incorrect. How incorrect? The correct mean and standard deviation if the wrong item is omitted. Wrong item is omitted. Okay. ഇവിടെ ഒരു സീക്രട്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഇവിടുത്തെ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഏതാ? 10. ഏതാണ് റോങ് ഐറ്റം? 8. 10-നേക്കാൾ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കൂടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം 10 തെറ്റാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. 10.1, 10.9, 11. ഒബ്സർവേഷൻ എല്ലാം അങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെയ്തണം കേട്ടോ, അതൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളണം. അപ്പോൾ എന്താടോ 8 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് x20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ദർ? 10. ഇനി 8 കളയാൻ പോവാം. That means x2 plus etc plus x20 equal to 200 minus 8. 20 observation ആണ് തന്നു. ഇനി നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ, ഇനി അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ന്യൂ, that is x bar new, that will be equal to x2 plus ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ കളയുക ചെയ്തത്. വി ഹാവ് ഡിലീറ്റഡ് 1 ഒബ്സർവേഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ദ 20 ഒബ്സർവേഷൻസ്. നൗ ദ നമ്പർ ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ഈസ് 19. അപ്പോൾ പുതിയ അരിത്തമെറ്റിക് മീനും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡീവിയേഷൻ കാണുമ്പോൾ n മാറി എഴുതും 20. സാധാരണ പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ വേറെ നമ്പറാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ n-ന് മാറ്റമില്ല. ഇത് അങ്ങനെയല്ല, ഒമിറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, അത് കളഞ്ഞേക്കാൻ. അപ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബിക്കം x2 പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് x20 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 19. അതായത് 192 ഡിവൈഡ് ബൈ 19. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10.1. 10.1 there is only 1 observation. So the answer is 2. മറ്റേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം. തന്നേക്കുന്ന എന്താ? സിഗ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിഗ്മ സ്ക്വയർ എടുക്കുക. അത് 1/n സിഗ്മ xi സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. അത് 4 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/20 ഇൻറ്റു 8 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് x20 സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് അന്നേരത്തെ എക്സ് ബാർ 100. കണ്ടോ?
ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ 104 ഇൻറ്റു 20 മൈനസ് 64 ആയിരിക്കും. x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ എറ്റ്സെട്ര അപ് ടു x20 സ്ക്വയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം. ഇത് 2080 മൈനസ് 64 ആണ്. യു ആർ x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ പ്ലസ് x3 സ്ക്വയർ, ഇത് x4 ആയി, x20 സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, ഇനി നിങ്ങളുടെ സിഗ്മ ന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ ന്യൂ വിൽ ബി റൂട്ട് ഓവർ x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് x20 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 20 1 by 19. This formula. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ഓവർ ഞാൻ അതേപോലെ ആദ്യം ഇത് റൂട്ടാണ് 1/19 ഇൻറ്റു x2 സ്ക്വയർ പ്ലസ് എറ്റ്സെട്ര പ്ലസ് x20 സ്ക്വയർ മൈനസ് അവിടെ വന്ന് എക്സ് ബാർ. അത് ഏത് എക്സ് ബാറാ? പുതിയ എക്സ് ബാർ ആയിരിക്കണം. അതായത് 10.1 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. കേട്ടോ, ഇത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ. ഇത് നിങ്ങൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. 20 എത്ര കിട്ടും? 16 വരും. 2016 വരും. അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു ഗെറ്റ് 2.01 സംതിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ആവശ്യമില്ല, ഈ ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഓക്കെ, പിന്നെ വളരെ സ്ലൈറ്റ് ചേഞ്ചസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ഇവിടെ. അതുകൊണ്ട് അത് 2 അല്ല, 1 അല്ല, 1.1 അല്ല, പിന്നെ വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന അത് ആൻസർ. We move on to the next question, that is question number 15. We are going back to complex numbers. അപ്പോൾ 3 ചാപ്റ്ററിലൂടെ ഞാൻ എല്ലാ പോയിന്റുകളും ഒരു ഓട്ടപ്രദക്ഷിണം നടത്തി. ഇനി വീണ്ടും ഓരോരോ ചാപ്റ്ററുകളിലേക്ക് വീണ്ടും വരിക. Z1 is 2 plus 3 iota. Z2 is 3 plus 4 iota. S is a set of all complex numbers satisfying Z minus Z1 the whole square minus Z minus Z2 the whole square equal to modulus of Z1 minus Z2 the whole square. You know what is that? That's a straight line. If the plus ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ that's a circle. Remember that. അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതി Z means given. അതിനാണ് given. ലോക്കസ് ആ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. ലോക്കസ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് അയോട്ട വൈ, അതാണ് ഈ ഇസഡ് മൈനസ് Z1 മൈനസ് 2 മൈനസ് 3 അയോട്ട മോഡുലസ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. മൈനസ് വന്നാൽ അതെന്താന്നാ പറഞ്ഞേ? സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ. അടുത്ത എക്സ് പ്ലസ് അയോട്ട വൈ മൈനസ് Z2 ആരാ? മൈനസ് 3 മൈനസ് 4 അയോട്ട ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു Z1 മൈനസ് Z2, അതായത് 2 പ്ലസ് 3 അയോട്ട മൈനസ് 3 മൈനസ് 4 അയോട്ട മോഡുലസ് ദ സ്ക്വയർ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇത് മനസ്സിൽ കരുതിക്കൊണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ എഴുതണം. റൂട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല, സ്ക്വയർ മാത്രം മതി. കാരണം മോഡുലസിന് സ്ക്വയർ ആയിട്ടേക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ റിയൽ പാർട്ട് എക്സ് മൈനസ് 2 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബ്രാക്കറ്റ്. ഇവിടുത്തെ റിയൽ പാർട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ആരാ റിയൽ പാർട്ട് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ? എക്സ് മൈനസ് 3 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് 4 ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 2 minus 3 minus 1. So modulus of minus 1 minus iota the whole square. 2 minus 3 minus 1, 3 iota minus 4 iota, that is minus iota. അപ്പോൾ മോഡുലസ് ഓഫ് 1 പ്ലസ് iota അല്ലെ 1 മൈനസ് iota അത് √2 ആണ്. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 2 ആയി. ഇനി ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തേ. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 4x പ്ലസ് 4 പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 6y പ്ലസ് 9. ഓക്കെ, ഈ മൈനസ് കൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ബ്രാക്കറ്റ് കേട്ടോ. minus x square plus 6x minus 9 minus y square plus 8y minus 16 equal to ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. 1 square plus 1 square 2. x square minus x square y square minus y square. This 9 and minus 9 gone. Okay, now you simplify. ഇനി ഇത് minus 4x-ഉം ഇവിടെ എന്താ വന്നത്? 6x-ഉം. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടി? 2x മൈനസ് 6y-യും മൈനസ് 6y ഞാനിങ്ങനെ എൻസർക്കിൾ ചെയ്യുക 8y-യും. അപ്പോൾ അവിടെ പ്ലസ് 2y. ഗുഡ്. ഇനി ആരൊക്കെയാണുള്ളത്? ഇവിടെ ഒരു 4 ഒക്കെ, ഇവിടെ ഒരു 4 പിന്നെ ഒരു മൈനസ് 16. അപ്പോൾ മൈനസ് 12 അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോവാം. ദാറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് 12. ദാറ്റ് മീൻസ് 2x plus 2y is equal to what there? 14. That is x plus y is equal to 7. അറിയില്ലേടോ?
this is the equation of the straight line making equal intercepts on the axis there. എന്താ x intercept 7 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് 7,0 ആണ്, അടുത്ത പോയിന്റ് 0,7 ആണ്. The straight line will be like it makes equal intercepts with the axis there then. അതാണ് x plus y. ഇത് വായിച്ചേ. ഇവിടെ ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം തന്നെ ഈ 4 ഓപ്ഷൻ ഞാൻ വായിച്ചാൽ ഈ സെക്കൻഡും ഫോർത്തും ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. 2 എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സം ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്സ് ഓൺ ദ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് 14. ഓബിയസ്ലി ദാറ്റ്സ് യുവർ ആൻസർ. ഇവിടെ എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് എത്രയാ? എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 7, വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഇസ് ഓൾസോ 7. ഇന്റർസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ. പുട്ട് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഫൈൻഡ് ദ വൈ ഇന്റർസെപ്റ്റ്, പുട്ട് വൈ ഈക്വൽ ടു 0 ടു ഫൈൻഡ് ദി എക്സ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 14. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം. ദിസ് ഇസ് എ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ഹാവിങ് സ്ലോപ്പ്. എന്താ അതിന്റെ സ്ലോപ്പ്? സ്ലോപ്പ് ഇസ് -1. അങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് സം ഓഫ് ഇന്റർസെപ്റ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു -18. ദാറ്റ്സ് റോങ്. So that is first one is your answer. Okay. Now we move on to the next question. That is question number 16. Another good question. Good thinking. For two non-zero complex numbers Z1 and Z2. How do you select your Z1 and Z2? എങ്ങനെ Z1 Z2 സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്? Z1 is equal to x1 plus iota y1. Z2 is equal to x2 plus iota y2. Then what will be your Z1 Z2? Multiply the പഠിക്കണം. Real into real x1 x2 minus y1 y2 plus iota into x1 y2 plus x2 y1. Bracket open ചെയ്യണം Z1 Z2. You are given, now what are we given here? You are given a real part of Z1 into Z2 equal to 0. What's the real part of Z1 into Z2? പറഞ്ഞേ. x1 x2 മൈനസ് y1 y2 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വെച്ചാൽ x1 ഇൻറ്റു x2 ഈക്വൽ ടു y1 ഇൻറ്റു y2. അതാണ് ഫസ്റ്റ്. ആൻഡ് റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z1 പ്ലസ് z2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. Oh yes, I say also. What do you say? Also. Also, real part of z1 plus z2 equal to 0. ഒന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ റിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് z1 പ്ലസ് z2? x1 പ്ലസ് x2. ദാറ്റ് ഈസ് x1 പ്ലസ് x2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. എന്താ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം? സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ സൈൻ. That means x1 and x2 are of opposite sign. കണ്ടോ? അവിടെ നോൺ സീറോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. കണ്ടോ? 2 നോൺ സീറോ. അപ്പോൾ x1 ഒന്നും 0 ആകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ x1 and x2. So x1 and x2 are of opposite sign. Okay. Therefore, x1 into x2 is negative. Implies y1 into y2 is also negative. കാരണം x1 x2 from 1. മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ x1 പ്ലസ് x2 0 ആയതുകൊണ്ട് x1 x2 ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ്. അപ്പോൾ x1 പ്ലസ് x2 എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയി. x1 ഇൻറ്റു x2 ഒന്ന് പോസിറ്റീവാ മറ്റേ നെഗറ്റീവാ. ഏത് പോസിറ്റീവ് ഏത് നെഗറ്റീവ് ദാറ്റ് വി ഡു നോട്ട് നോ. പക്ഷേ പ്രോഡക്റ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y1 ഇൻറ്റു y2 ആരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവാ. എപ്പോഴാണോ y1 ഇൻറ്റു y2 ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇംപ്ലൈസ് y1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് y2 ഈസ് ലെസ് ദാൻ 0 ഓർ y1 is less than 0 and y2 is greater than 0. ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ് ആകുമ്പോൾ അടുത്തത് നെഗറ്റീവ് ആവണം. അപ്പോൾ നോക്കി, ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z1. യെസ്, ആരാ y1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z1 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആൻഡ് ഓറല്ല ആൻഡ് മസ്റ്റ് and imaginary part of Z2 must be less than 0 or imaginary part of Z1 is negative less than 0 and imaginary part of Z2 that must be greater than 0. All right, now you select your answers. Imaginary part of Z1 greater than 0 and imaginary part of Z2. Yes, A, correct. B, that's also കാരണം imaginary part Z1 less than 0 greater than 0. ഇത് രണ്ടും yes, less than 0 greater than 0 imaginary part of Z1. Okay.
ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് Z1 നെഗറ്റീവ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z2 നെഗറ്റീവ്. ഇത് അതുപോലെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഏതൊരു ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഒരു ലെസ് ദാനോ ഗ്രേറ്റർ ദാനോ മാറേണ്ടി വരും. ഇവിടെ A and B this. ഓക്കെ, ഒരു ഓപ്ഷനിൽ ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഓഫ് Z1 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0, ബിയും സി ആണ്. ഓ യെസ്, ഇവിടെ രണ്ടും ശരി, ഇവിടെ രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഉണ്ട്. ഇതല്ല കറക്റ്റാ. ഓ കറക്റ്റ്. ഇമാജിനറി പാർട്ട് ഇത് രണ്ടും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. അപ്പോൾ എ അല്ല. ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ്. ശരിയാ. ഇത് ഒരെണ്ണം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഒരെണ്ണം ലെസ് ദാൻ 0. അപ്പോൾ സി അതും ശരിയാ. കറക്റ്റ്. ഡി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും നെഗറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നത് ബിയും സിയും ആണ് ആൻസർ. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ ബിയും സിയും. ഓക്കെ, റൈറ്റ്. Now we move on to the next question. Question number 17. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ പറഞ്ഞല്ലോ 2. ഇവിടെ കണ്ടോ, ഇത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്, ഇതും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. രണ്ടും പോസിറ്റീവ്. തെറ്റ്. ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ഒരെണ്ണം പോസിറ്റീവ്, ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ്. സോ ബിയും സി. ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ 2. Question number 17. യെസ്, ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് Z തന്നിട്ടുണ്ട്. Z നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. പക്ഷേ സി ദ വേ ഐ സോൾവ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാം. 17th ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ Z1 is equal to 1 plus iota Z bar divided by Z bar into 1 minus Z plus 1 by Z. Okay? ഇവിടെ what you have to do is this. Your Z is equal to 1 plus iota, Z bar is equal to 1 minus iota, Z into Z bar is equal to 2, 1 minus 1, that is 1 plus 1, A plus B. That is equal to modulus Z the whole square ആണ് 2. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് 1 by Z, ഇവിടെ നോക്കിക്കേ, Z into Z bar equal to 2 ആണെങ്കിൽ ഈ 2നെ ഇവിടെ കണ്ട 1 by Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z bar by 2 ആണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ Z bar by 2 എടുക്കാം. ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോൾ എനിക്കൊരു Z bar കോമൺ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് Z ബാറും അറിയാം. Z bar is equal to 2 divided by ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ Z. Z bar is equal to 2 divided by Z ആണ്. 2 divided by Z bar അല്ലെങ്കിൽ 1 by Z bar. 1 by Z bar എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരായിരിക്കും? Z by 2 ആയിരിക്കും. തിരിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക. സോ ദ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ബിക്കം സോ ഈസി. ഇവിടെ ഞാൻ Z ബാർ കോമൺ എടുത്തു. Z ബാർ ഇൻറ്റു 1 by Z ബാർ ആവും പ്ലസ് അയോട്ട 1 by Z ബാർ കേട്ടോ, ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് Z ബാർ ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് Z പ്ലസ് 1 by Z എന്ന് പറയുന്നത് 1 by Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Z ബാർ ബൈ 2. Z ബാർ ബൈ 2. അപ്പോൾ ഒരു Z ബാർ രണ്ടിടത്ത് വന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തു, 1 ആയി. ഓക്കെ, 1 by അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ 1 by Z ബാർ ആരാന്ന് നോക്കിക്കേ, അത് Z ബൈ 2 പ്ലസ് അയോട്ട ബൈ ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി? 1 മൈനസ് Z പ്ലസ് 1 by 2. 1 മൈനസ് Z ബൈ 1 by 2. ഇനി ഒരു 2 കൊണ്ട് തന്നെ Z പ്ലസ് 2 അയോട്ട ഡിവൈഡ് ബൈ 2 മൈനസ് Z പ്ലസ് 1. സോ Z ഇനി ആരാന്ന് നോക്കിക്കേ, 1 പ്ലസ് എത്ര എളുപ്പമായി നോക്കിയേ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ. 1 പ്ലസ് അയോട്ട പ്ലസ് 2 അയോട്ട ബൈ ഇവിടെ 2 പ്ലസ് 1 3 മൈനസ് 1 മൈനസ് അയോട്ട. ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് 3 അയോട്ട ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 മൈനസ് അയോട്ട. വാട്ട് ഡു യു വാണ്ട്? യു വാണ്ട് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് Z1. എന്താണ് ആർഗ്യുമെന്റ് ഓഫ് Z1? നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 3 അയോട്ട ഇൻറ്റു 2 plus iota divided by 4 plus 1. Simplify the real into real, that is 2 minus 3. 2 minus 3 plus അടുത്ത വരുമ്പോഴത്തേന് അയോട്ട പ്ലസ് 6 അയോട്ട അല്ലേ, 1 into 2 പ്ലസ് അയോട്ട ആണ് ഇത്, 1 പ്ലസ് 3 അയോട്ട 2 മൈനസ് 3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ 1 അയോട്ട പ്ലസ് 6 അയോട്ട 7 അയോട്ട.
7 iota. That is your calculation. Question number 17. Okay, fine. That will be 1 plus z plus 2 iota, 1 plus 3 iota, by 1 minus 2 iota. You simplify, you get the answer. Le minus 1, 3 minus 2, 3 minus, ഇവിടെ ആണ് 2, 3 minus, ഇത് LCM കണ്ടുപിടിച്ചു 2 ആയി. ഇവിടെ minus 1 is 1 minus z plus 1 by z, 2 by z. So your answer z into z bar is 2. Next is 1 minus 2 iota. You get 1 minus 2 iota. Yes, this will become 2z. 2 minus 2z plus 1. അപ്പോൾ ഇത് 2z ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 വരും. 3 minus ഇത് this will be 2, this will be 2 iota. 3 minus 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you have 1. So that is equal to 1 minus 2 iota. 3 minus 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് for simplification. ഇതൊക്കെ 1 minus 2 iota. This part will become, this is ഇത് 2z നമ്പർ 2 minus 2 minus 2 iota plus 1 എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ 2 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി. സോ 1 ആയി. 1 minus 2 iota, that is 1 plus 3 iota into 1 plus 2 iota divided by ഇത് 1 plus 4 വന്നു. So this is equal to, and simplify the real into reals, that is you have 1 minus 6, 1 minus 6, that's it. Next will become 2 iota plus 5 iota divided by 5, that is minus 1 plus iota. Argument എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ we take a root 2 into minus 1 by root 2 plus 1 by root 2 iota. So all right, this is equal to what? The root 2 into cos of minus 1 pi minus 3 pi by 4 plus iota sine of 3 pi by 4. Modulus amplitude form എഴുതി കഴിഞ്ഞു. So you want argument, therefore argument of z1 is equal to 3 pi by 4. ഇനി question നോക്കിക്കേ. Therefore 12 by pi into argument of z1, that is 12 by pi into argument of z1 is 3 pi by 4. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന pi and pi cancel, 4 കട്ട് ചെയ്ത് പോയി, 3 into 3, that's equal to 9. You get 9 as your answer. 17th question, you have answer 9. Okay, ഇവിടെ LCM എടുക്കുമ്പോൾ 2 minus 2z plus 1, 2z simplify. That's a better way of solving this question. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, z into z bar ഏത് ഫോർമുല നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത്, z into z bar is equal to modulus z the whole square. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇതെല്ലാം അല്ലാത്ത ചെയ്യാം. z അറിയാം, 1 minus 1 plus ആയിട്ടാണ്, z bar അറിയാം, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ ചെയ്യാം, whatever you feel it. Okay, now we move on to the next question, that is the complex number z is equal to, yes, അപ്പോൾ അതെന്ത് ആണ്, z is equal to minus 1 plus iota. ഇവർ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ, iota minus 1. അപ്പം ഞാൻ അതിനെ മൈനസ് 1 പ്ലസ് iota, നമ്മളെപ്പോഴും റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ഇമാജിനറി പാർട്ട് അങ്ങനെ എഴുതുന്നത്, ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വിൽ ബിക്കം കോസ് ഓഫ് പൈ ബൈ 3 പ്ലസ് iota സൈൻ ഓഫ് പൈ ബൈ 3. ഇപ്പം ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു തന്നേ ഉള്ളൂ. ദിസ് മൈനസ് 1 പ്ലസ് iota, മൈനസ് 1 പ്ലസ് iota, അതാ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ കണ്ടോ, minus 1 plus iota, we write it as, this will become, I multiply by a root 2, then a minus 1 by root 2 plus 1 by root 2 iota, divided by this I write e raised to iota pi by 3. Okay, തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അത് root 2 into e raised to iota 3 pi by 4 divided by e raised to iota pi by 3. That's equal to root 2 into e raised to iota 3 pi by 4 minus pi by 3. Okay, so this is equal to what, the root 2 into e raised to 9 pi minus, that is e raised to iota 9 pi minus 4 pi, 5 pi by 3. That's equal to root 2 into 5 pi by 12, 5 pi by 12.
നോക്കൂ, LCM 3 pi 9 pi minus 4 pi by 12. അപ്പോൾ 9 minus 4 pi, that is 5 pi by 12. Root 2 into cos of 5 pi by 12 plus iota sine of 5 pi by 12. Okay. Root 2 into cos of 5 pi by 12 plus iota sine of. This is your answer. Third one. 18th one. 18 is the first one. What is? Oh yes, first and third are similar options. Root 2 into cos of 5 pi by 12. In the original script it is 5 pi by 12. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇതിനെ നമുക്ക് 5 by 12 ഇതൊരു അയോട്ട കോസ് ആക്കിക്കൊള്ളട്ടെ ആ ഓപ്ഷൻ്റെ. അപ്പോൾ ഇത് വേണ്ട. ഇവിടെ നമുക്ക് അയോട്ടയിൽ. ഓക്കെ, so what is this? Your root 2 into cos of 5 pi by 12 plus iota sine of 5 pi by 12. Now we move on to the next question, that is the 19th question we have. Yes, kando z is a complex number on the curve modulus z equal to 4. endana modulus z equal to 4 is the standard circle having radius 4. Radius 4, that is x square plus y square is equal to 4 square. That's it. That is your z1. Let the locus of z plus 1 by. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കണോ ആ പോയിന്റിനെ എക്സ് പ്ലസ് അയോട്ട വൈ എഴുതണം. ഓക്കെ, V1. ഇനി വേറൊന്ന് എന്താണെന്നറിയോ, ഈ z എന്ന് പറയുന്നത് 4 into e raised to iota theta ആണ്. 4 into modulus of z is equal to 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും ഇതെന്താ 4 cos theta 4 sin theta 4 cos theta whole square plus, അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫോം. ഓർ ഒരുപാട് രീതിയിലാണ് എഴുതുന്നത് z. ഇനി നമുക്ക് എന്താ, what do you want? You want locus of z plus 1 by z, that is equal to x plus iota y. So I write x plus iota y is equal, ആരാ നമ്മുടെ z? നമുക്ക് എളുപ്പം 4 into e raised to iota theta എഴുതുന്ന 1 divided by 4 e raised to iota theta. ഇതൊരു ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് കോംപ്ലക്സ് നമ്പറാണ്, അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡും കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആവണം. അപ്പോൾ ഞാനതിനെ 4 into e raised to iota theta പ്ലസ് 1 by 4 into e raised to minus iota theta പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ this is equal to 1 by 4 into cos theta plus iota sin theta. Oh, this is 4 into this plus 1 by 4 into cos theta minus iota sin theta. Therefore, നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് this is simplified 4 cos theta plus 1 by 4 cos theta, okay, plus iota into 4 sin theta minus 1 by 4 sin theta. Well, what's your x is equal to, idonu simplify the 17 by 4 cos theta and your y is equal to 16 minus 1 15 by 4 sin theta. How do you eliminate? Your cos square theta plus sin square theta is equal to 1. This is the relation to be used. ഈ relation വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ. എന്തിനു വേണ്ടിയാ? That is locus. എന്ന് പറഞ്ഞേ x square divided by 17 by 4 the whole square plus y square divided by 15 by 4 the whole square equal to 1. This is the locus. ഇതെന്താണ് ഇക്വേഷൻ? എല്ലാവർക്കും അറിയാം. This is the equation of the standard ellipse. എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്? Then the curve C1 and C2. Oh yes. We'll draw the graph. ഇതാണ് നമ്മുടെ ellipse എന്ന് പറയുന്നത്. Oh yes, this is the ellipse you have. Okay, just 1 second. All right, now your circle ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഈ എലിപ്സിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് 17 by 4 ആണ് ഈ വാല്യൂ. അപ്പോൾ അത് 4 point something. ഇതാണ് 17 by 4.
ഇവിടെയാണത് 15/4 എന്ന് വെച്ചാൽ 3 point something. ഓക്കെ, ഇത് 0, പോയിന്റ് എഴുതി. ഇനി യു ഹാവ് എ സർക്കിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഇസ് എ സർക്കിൾ, റൈറ്റ്? കണ്ടോ, ആ സർക്കിളിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? 4. ഇത് 4 point something ആണ്, 4 point something. അതുകൊണ്ട് ഇതാണ് 4, ഇവിടെയാണ് 4. അപ്പോൾ ദീസ് ടു കർവ്സ്, ഇത് നമ്മുടെ C1, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ C2 കണ്ടുപിടിച്ചു. C2 ദേ കട്ട് അറ്റ് 4 points. Therefore C1 and C2 intersect at 4 points. But C1 and C2 intersect at 4 points. The first one is your option, right? Okay. With this, my time is up. With this, I conclude. I wish you all the best. So, you try. Thank you. ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് 2 ചാപ്റ്റർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് വെക്ടേഴ്സ്, ആ 2 ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കഷനാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്. ദ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ, നമുക്കറിയാമല്ലോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവിനകത്ത് മാക്സിമം മിനിമം, ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ മാക്സിമം വാല്യൂ പ്രോബ്ലംസ് എപ്പോഴും വരാറുള്ളതാണ്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് എക്സ് tan 1 ഡിഗ്രി ഓഫ് എക്സ്, അതായത് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സ്, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി ഫോമിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടുക എന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികളിലേക്കൊക്കെ പോകും. ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ്. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫംഗ്ഷനാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി എന്ന ഫോമിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. അതിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയോട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത്, ഇതാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ആയി. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ പ്രത്യേകത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷനാണ്. എ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ സി എക്സ് പ്ലസ് ഡി, അതിൽ എ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ആണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് ഫംഗ്ഷനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നു. എഫ് ഓഫ് എക്സും എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ, അത് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റാണ്, ഓർത്തോ. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആരോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും? എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനോട് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്? എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ്. എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇത് എക്സ് ആവും, ഇതെന്താവും? 4/x ആവും. അതായത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഇൻവേഴ്സിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ എഫ് ഡോട്ട് എഫ് ഇൻവേഴ്സ്, എഫ് ഡോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോമ്പോസിഷൻ കേട്ടോ, എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും?
എക്സ് തന്നെയായിരിക്കും. ഇത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഫംഗ്ഷനാണ്. എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈസ് ഓൾവേസ് എക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് എന്നാണ് തിയറി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇത് എക്സ് ആവും, മറ്റത് 4/x ആവും. ഞാൻ അതിന് ചുമ്മാ ഒരു ജി ഓഫ് എക്സ് പേര് എടുക്കുകയാണ്, വാല്യൂ ആ ഫംഗ്ഷൻ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ലെറ്റ് ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ആരെടുത്തു? ജി ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 4/x എടുത്തു. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത്? എക്സ് പ്ലസ് 4/x എന്നാണ് എഴുതാം. കാരണം ഈ എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അത് തന്നെയാണ്, എഫ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ആണ് എക്സ് ആണ്, എഫ് ഓഫ് എഫ് ഇൻവേഴ്സ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ആയി. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ വന്നു. ഇത് എക്സും ആയി, മറ്റത് 4/x ആയി അല്ലേ. ഇനി ഇതിൻ്റെ ലീസ്റ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇതിന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓട്ടോമേറ്റീവ് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ജോമെട്രിക് മീൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് 0 എന്ന പോയിന്റ് കൂടി ചെയ്യാം കേട്ടോ, രണ്ടിലും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അരിത്തമെറ്റിക് മീൻ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജോമെട്രിക് മീൻ അപ്ലൈ ആണെങ്കിൽ എക്സ് പ്ലസ് 4/x/2 ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ഇൻറ്റു 4/x എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ഈ എക്സ് തമ്മിൽ ക്യാൻസലായി, അവിടെ √4 കിട്ടി. √4 2 ആണ്. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 4/x എന്ത് കിട്ടി? എക്സ് പ്ലസ് 4/x ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 × 2 4 എന്ന് കിട്ടും. കാരണം ഈ √4 എത്രയാവും? √4 2 ആവും, 2 × 4 ആയി. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 4 എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ എക്സ് പ്ലസ് 4/x എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നല്ലോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് എഫ് ഓഫ് 4/x. അതിന് കിട്ടാവുന്ന മിനിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആണ്. ഓപ്ഷൻ 3 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ഇത് ഒരുപാട് പ്രാവശ്യം നമ്മുടെ JEE വരുന്ന ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ e⁴x + 2 ടൈംസ് e⁴3x - e⁴x - ഈ 6 = 0. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു എഫ് ഓഫ് e⁴x ആണ്. എഫ് ഓഫ് e⁴x ആണ് ഈ സാധനം അല്ലേ. e⁴x⁴ പ്ലസ് 2 ടൈംസ് ഇത് e⁴x⁴ എന്ന് എഴുതി, പ്ലസ് 2 ടൈംസ് e⁴x³ മൈനസ് e⁴x - 6. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ e⁴ t എന്ന് കൊടുത്തേ, എഫ് ഓഫ് t ഈസ് t⁴ പ്ലസ് 2 2t³ മൈനസ് t - 6 എന്നല്ല കിട്ടുന്നത്. അതെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫംഗ്ഷൻ. നമുക്കറിയാം e⁴ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകില്ല. e⁴ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്. കാരണം e⁴ ഗ്രാഫ് നമുക്കറിയാം മേളിലാണ്, എബോവ് എക്സ് ആക്സിസ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ എഫ് ഓഫ് e⁴ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് e⁴ നമ്മൾ ഈ e⁴ വാല്യൂ 0 ആയാൽ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ -6 കിട്ടും. e⁴ വാല്യൂ എന്താണെങ്കിൽ 0, എഫ് ഓഫ് 0 എടുത്താൽ, അതായത് e⁴ ഞാൻ 0 കൊടുത്താൽ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ എക്സ് ആക്സിൽ എഴുതുന്ന ആരുടെ വാല്യൂ? എക്സ് ആക്സിൽ എഴുതുന്ന e⁴ വാല്യൂ ആണ്. അപ്പോൾ e⁴ വാല്യൂ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകില്ല. e⁴ വാല്യൂ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ 0 എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ e⁴ 0 ആകത്തുമില്ല, 0 തൊട്ടടുത്ത് വരാം അല്ലേ. e⁴ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ക്ലോസ്. e⁴ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണ് e⁴ ഗ്രാഫ്. അപ്പോൾ 0 ആകാം, വെരി ക്ലോസ് ടു 0. ഇത് എക്സ് ആക്സിന് ടച്ച് ചെയ്തില്ല. അപ്പോൾ 0 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ -6 ആണ്. അപ്പോൾ 0 തൊട്ടടുത്ത് വല്ല നമ്പർ കൊടുത്താൽ -6 അടുത്ത് വരും. ഇത് -6 ആണ് സങ്കല്പിക്കുക. ഇവിടുന്ന് ഗ്രാഫ് തുടങ്ങും. പിന്നെ e⁴ 1 ആണെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ 1 + 2 e⁴ ഞാൻ 1 കൊടുത്തു കേട്ടോ, അതായത് എക്സിന് 0 കൊടുക്കും. e⁴ നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിൽ എഴുതുന്നത് e⁴ വാല്യൂ ആണ് എക്സ് ആക്സിൽ എഴുതുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ e⁴ 0 കൊടുത്താൽ ഇത് എത്രയാവും? 1 ആവും. 1 + 2 3 ആവും. 3 - 1 2 ആയി അല്ലേ. അതൊരു നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ കിട്ടും. 1 കിട്ടുന്ന നെഗറ്റീവ് ആൻസറാണ്. e⁴ ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. e⁴ വാല്യൂ 1 എഴുതി. അടുത്ത നമ്മൾ e⁴ 2 കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. e⁴ 2 കൊടുത്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോകും, ഇങ്ങനെ പോകും. അപ്പോൾ ഇത് എക്സ് ആക്സിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിന് e⁴ എന്താകുന്നത്? e⁴ 0 ആകുന്ന e⁴ വാല്യൂ നമ്മൾ ഈ എഫ് ഓഫ് e⁴ വാല്യൂ ഒരു പ്രാവശ്യം 0 ആവുള്ളൂ. അപ്പോൾ e⁴ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 1 × 2 ഇടയ്ക്കുള്ള ഏതെങ്കിലും നമ്പർ കൊടുക്കുമ്പോഴായിരിക്കും 0 ആയി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എവിടെയാണെങ്കിലും e⁴ എന്താ ഈ ഫംഗ്ഷന്, ഈ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഫംഗ്ഷന് ഒരു ഒറ്റ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, ഉള്ളി 1 സൊല്യൂഷൻ. ഇത് ഡിഫറൻസിയേഷനൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം, കുറേ സമയം എടുക്കും. നമ്മൾ e⁴ ഇട്ടിക്കുന്നൊക്കെ കൂടുതൽ ആലോചിച്ച് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ ലെവൽ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം എഴുതാൻ പറ്റും. ഒരു പ്രാവശ്യം എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പോകുള്ളൂ എന്നുള്ള ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷന് ഉള്ളി 1 സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും കേട്ടോ. തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക. ദ നമ്പർ ഓഫ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ വേറെ ഇക്വേഷൻ എടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ്. x⁻⁷ പ്ലസ് 5x³ പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 1 ഇത്ര എഫ് ഓഫ് എക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? f' എന്ന് പറയുന്നത് എടുത്ത് നോക്കുക. f' വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്?
7x raised to 6 plus 15x square plus 3 എന്ന് വരും. ഇതെപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ വരുള്ളൂ, ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് പോകത്തില്ല. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണ്. എഫ് ഡാഷ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ്? ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0. ഈ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്താണ്? ഒരു സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ട്രിക്ട്ലി ഇൻക്രീസിങ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് എപ്പോഴും ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. 0 എടുത്ത 1 അല്ലേ ഇടുന്നത്. എഫ് 0യുടെ ഇമേജ് 1 ആണ്. അപ്പോൾ 0യ്ക്ക് മുമ്പിൽ എവിടെ വെച്ച് ഈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റിക്കും 0യ്ക്ക് മുമ്പ് എവിടെ വെച്ച് ഇത് എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കയറി പോകും ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ. ഇങ്ങനെ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത്. ഇത് ഒരൊറ്റ പ്രാവശ്യം എക്സ് ആക്സിനെ കട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് 1 ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് നോക്കിയാൽ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഇനി വേറൊരു മെത്തേഡുണ്ട്, ഡെക്കാർട്ട് റൂൾ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ട്. ഡെക്കാർട്ട്സ് റൂൾ ഓഫ് സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച്, അത് വെച്ച് നമുക്കിത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ എക്സ് റേസ് ടു 7 പ്ലസ് 5x ക്യൂബ് പ്ലസ് 3x പ്ലസ് 1 അല്ലേ. ഇതിൽ എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ എത്ര സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കി. എഫ് ഓഫ് എക്സിൽ ഈ എക്സ് റേസ് ടു 7ൻ്റെ സൈൻ പോസിറ്റീവാണ്, 5x ക്യൂബിൻ്റെ സൈനും പോസിറ്റീവാണ്, 3xൻ്റെ സൈനും പോസിറ്റീവാണ്, ഈ 1ൻ്റെ സൈനും പോസിറ്റീവാണ്. ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് നോ സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് വരാത്തതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഹാസ് എഫ് ഓഫ് എക്സിന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് മാക്സിമം 1 പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുമെന്ന് പറയാം. മാക്സിമം ഒരു പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും, മനസ്സിലായി? ഒരു പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഇവിടെ സൈൻ ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്തില്ല, മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ 0 ആണ്. ഒരു ചേഞ്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ വരും, 2 ചേഞ്ച് ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 പോസിറ്റീവ് സൊല്യൂഷൻ വരാം. ഇവിടെ എന്തില്ല, സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. ഹെൻസ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ പോസിറ്റീവ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ. ഇതിനകത്ത് പോസിറ്റീവ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെന്നർത്ഥം കേട്ടോ. സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഒരെണ്ണം വന്നാൽ മാക്സിമം 1 പോസിറ്റീവ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ വരും. സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് 2 വരുവാണെങ്കിൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ 2 വരും. മാക്സിമം ഉണ്ട് കേട്ടോ, എക്സാക്ട്ലി അല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ സൈൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ഇല്ല, അതുകൊണ്ട് ഇതിന് എന്തില്ല, പോസിറ്റീവ് റിയൽ സൊല്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല. ഇനി എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എടുത്താൽ എന്തായിരുന്നു? നമ്മൾ എക്സിന് പകരം മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താവും? മൈനസ് എക്സ് റേസ് ടു 7 ആവും, മൈനസ് 5x ക്യൂബ് ആവും, മൈനസ് 3x ആവും, പ്ലസ് 1. ഇവിടെ വരുന്ന സൈൻ മൈനസ് 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 പ്ലസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ട് ഈസ് 1. ഇത് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ട് വരാം മാക്സിമം. പക്ഷേ ഈ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ട് 1 എന്ന് പറയുമ്പം അത് ഒരെണ്ണം വരണം നിർബന്ധമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം വരാം മാക്സിമം. പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഐഡിയ, ഇതൊരു 7th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ ആണ്. ഈ 7th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകത എന്താ? ഇതിന് 7 റൂട്ട്സ് വരും. ഈ 7 റൂട്ട്സിനകത്ത് കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഒക്കർ ചെയ്താൽ അവർ കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട് ഒക്കർ ചെയ്ത് കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ 7 റൂട്ട്സിൽ 7ഉം കൂടെ കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ആവത്തില്ല. ഒരു റൂട്ടെങ്കിലും റിയൽ ആയിരിക്കും. ആ ഒരു റിയൽ റൂട്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ട് ആയിരിക്കും. കാരണം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ചേഞ്ച് ഇല്ല. അപ്പം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ട് 0 ആയിപ്പോയി. എഫ് ഓഫ് മൈനസ് എക്സിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വന്നു. മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ട് 1 ആണ്. ഇത് 7th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷനാണ്. 7th ഡിഗ്രി ഇക്വേഷൻ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അതിന് ഒരു റിയൽ റൂട്ടെങ്കിലും ഉണ്ടായേ പറ്റൂ. കാരണം കോംപ്ലക്സ് റൂട്ട്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നപ്പോഴും കോൺജുഗേറ്റ് പെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് വരാവുന്നതുകൊണ്ട് ആ ഒരു റൂട്ട് എന്തായിരിക്കും? നെഗറ്റീവ് റിയൽ റൂട്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. The maximum value of the function f of x is equal to 3x cube minus 18x square plus 27x minus 40 on the set S is equal to set of x belongs to R x square plus 30 less than or equal to 11x is now. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഏത് ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഇൻ്റർവെൽ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് കേട്ടോ. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടാവുന്ന ഏറ്റവും മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ. ഇതിനെ ഒന്ന് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഇൻ്റർവെൽ ഏതെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചത്. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 11x പ്ലസ് 30 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 0 എന്നല്ല കിട്ടുന്നത്. ഇതെങ്ങനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യും? എക്സ് മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 6 ലെസ് ദാൻ ഉള്ള 0 എന്ന് എഴുതാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം വേവി കർവ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിൻറ്റ്സ് വന്ന് 5ഉം 6ഉം ആണ്. ഇവിടെ ഇത് പോസിറ്റീവാണ്, ഇവിടെ നെഗറ്റീവാണ്, പോസിറ്റീവാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എവിടെയാണ്
ഇത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ 0 വന്ന് 5-നും 6-നും അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ സെറ്റിനകത്തുള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇത് നോക്കിയിട്ടത് 5, 6 ആണ്. എസ് എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇൻ്റർവൽ 5, 6 കിട്ടി. ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ അബ്സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. അബ്സൊല്യൂട്ട് മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബൽ മാക്സിമം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ f' എടുത്തു. എന്താണ് f' എന്ന് പറയുന്നത്? f' എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറിവേറ്റീവ് 0 എന്ന പോയിന്റിലായിരിക്കുമല്ലോ മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം വാല്യൂ ഉണ്ടാകാൻ പോകും. അപ്പോൾ 27x² വരും. 27 അല്ല 9 അല്ലേ. ഇവിടെ വരുന്ന 3 × 3 9x² വന്നു. അപ്പുറത്തൊരു 36x വന്നു പ്ലസ് 27 വന്നു. അപ്പോൾ f' 0 എന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മളൊരു ഇതിനെ 9 കൊണ്ട് വേണ്ടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എന്താ 9 കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ x² - 4x + 3 = 0 കിട്ടി. ഇതിനെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാം. x - 1 × x - 3 = 0 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ x കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഏതൊക്കെയാണ്? x കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 1ഉം 3ഉമാണ്. ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവും. അപ്പോൾ ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് ശരിയല്ല, മൾട്ടിപ്ലൈ 1ഉം 3ഉം വരും അല്ലേ. x² - 4x + 3 = 0 കിട്ടി. എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ 1ഉം 3ഉം കിട്ടി. ഈ 1ഉം 3 ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഇല്ല അല്ലേ. 1ഉം 3 ഇൻ്റർവെൽ ഉണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. നമുക്ക് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ 1ഉം 3 ഇൻ്റർവെല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇത് നോക്കണ്ട, ഇവിടുത്തെ മാക്സിമല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നമ്പേഴ്സ് ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ വരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്പർ ലിമിറ്റും പിന്നെ ഈ നമ്പറുകളും കൊടുത്ത് നോക്കണമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് നമ്പറും ഇവിടെ വരുന്നില്ല. ഈ 1ഉം 3ഉം നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ക്ലോസ് ഇൻ്റർവൽ 5, 6 ആണ്. ഇതിവിടെ ഇല്ല. ഹെൻസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഈ ഒരു ഇൻ്റർവെല്ലിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഈ ഇൻ്റർവെൽ 5, 6 എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർവെൽ ഏതാ? 5 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ഇൻ്റർവെല്ലിൽ 1ഉം 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഇതിന് മാക്സിമം ഇല്ല. 1ഉം 3ഉം ഈ ഇൻ്റർവൽ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്കിനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ട ഈ ഇൻ്റർവെല്ലിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക? ഈ f'(x)ന്റെ പ്രത്യേകത 1ഉം 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് മാത്രം. ഇതിപ്പോൾ 1, 3 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇത് 1ഉം ഇത് 3ഉം ആണെങ്കിൽ ഈ 1ഉം 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതിന് നെഗറ്റീവ് ആണെവിടെ f'(x) നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 3 ആണ്. 1ഉം 3ക്കും ഇടയ്ക്ക് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ബാക്കി എല്ലായിടത്തും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ -∞ to +∞ ഇൻ്റർവെൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഈ 1ഉം 3ക്കും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. തിരിഞ്ഞു പോയി. ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ. 1ഉം 3ക്കും ഇടയ്ക്കല്ലേ f'(x) നെഗറ്റീവ് ആയി പോകുന്നു. കാരണം ക്രിട്ടിക്കൽ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1ഉം 3ഉം ആണ്. അപ്പോൾ 3 to ∞ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 5, 6 ഈ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസിങ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് f(6) ആയിരിക്കും കേട്ടോ. മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് f(6). ആ ഇൻ്റർവെല്ലിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ഇൻ 5, 6 ഈസ് എന്ത് പറയാം? f(6) ആയിരിക്കും. f(6) കണ്ടുപിടിക്കുക. നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ അതോടെ x-ന് 6 കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 3 × 6³ വന്നു. 3 × 6³ -18 × 6² + 27 × 6 -40 എന്ന് വരും അല്ലേ. ഇതാണ് വരുന്ന വാല്യൂ. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി സെയിം വന്നു അല്ലേ. 3 × 6³ രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പിന്നെ 27 × 6 -40 എടുത്താൽ മതി, ആൻസർ 122 കിട്ടും. സിംപ്ലിഫൈ നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് രണ്ട് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും, രണ്ടും ഒരേ വാല്യൂ. 3 × 6³ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് 18 × 6². രണ്ട് ക്യാൻസലായി. പിന്നെ 27 × 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കുമ്പോൾ 27 × 6 മൾട്ടിപ്പിൾ കിട്ടുന്നത് 162 കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് 40 മൈനസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ 122 നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. If the function f(x) is equal to 2x³ - 9x² + 12a² x + 1, a greater than 0 has a local maximum at x = 0 and a local minimum at x = a², then a and a² are the roots of the equation എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് നൽകുന്ന ഫംഗ്ഷൻ a greater than 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് a എന്നുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും a അല്ല. The maximum value of the function at x = alpha ഉണ്ട്. a അല്ല, at x = alpha has a local maximum at x = alpha and a local minimum at x = alpha² ആണ്. alpha². Then alpha and alpha² are the roots of the equation.
then alpha and alpha square are the roots of the equation. That was as a local maximum at x equal to alpha and a local minimum at x equal to alpha square എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയറും റൂട്ട്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആവുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആരൊക്കെ? ആൽഫയും ആൽഫ. ഇതിനകത്തുള്ളതാണ് ഈ എ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ ആക്കണം, ഇത് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ആൽഫ ആൻഡ് ആൽഫ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് ഉള്ള ഒരു പുതിയ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് എഫ് ഓഫ് എക്സ്. വാട്ട് ഈസ് എഫ് ഡാഷ് എക്സ്? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് എന്ത് വരും പറഞ്ഞു? ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് എന്താ കിട്ടുന്നത്? എഫ് ഡാഷ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 into 2x, അതായത് 6x സ്ക്വയർ വരും. പിന്നെ എത്രയാ? -18ax വരും, പ്ലസ് 12a സ്ക്വയറും വരും. ഇങ്ങനെ എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 6x സ്ക്വയർ -18ax പ്ലസ് 12a സ്ക്വയർ. എയുടെ വാല്യൂ എടുത്താൽ 0 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ് ആണ് ആരൊക്കെ? ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് അതായത് എഫ് ഡാഷ് എക്സ് 0 ആകുന്ന പോയിന്റ്സ് ആണ് ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയർ. 6x സ്ക്വയർ -18ax പ്ലസ് 12a സ്ക്വയർ 0 ആകുന്ന നമ്പേഴ്സാണ് ആരൊക്കെ? ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയർ അല്ലേ? എങ്ങനെയല്ല പറയുന്നത്? ഹാസ് എ ലോക്കൽ മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആൻഡ് എ ലോക്കൽ മിനിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട് -18a/6 വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 വരും അല്ലേ? മൈനസ് b/a എടുത്തു. ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയറിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 3a കിട്ടി. ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ആൽഫ, അതായത് ആൽഫ ക്യൂ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് c/a ആണ്. 12a സ്ക്വയർ ബൈ 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രയാണ്? 2a സ്ക്വയർ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അപ്പോൾ ആൽഫ ക്യൂബ് ഇട്ടത് 2a സ്ക്വയർ എന്നാണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആൽഫ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയറും റൂട്ട്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആ രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്ലസ് ആണ്. ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 6x പ്ലസ് 8 = 0. അപ്പോൾ ആൽഫ ക്യൂബ് 2a സ്ക്വയർ കിട്ടി. ഈ 2a സ്ക്വയർ എന്തായാലും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം ആൽഫ ക്യൂബിൻ്റെ വാല്യൂ 2a സ്ക്വയർ കിട്ടുമ്പോൾ ആൽഫ നെഗറ്റീവ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ക്യൂബ് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും. അപ്പോൾ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് ഉറപ്പായി. ചെറിയൊരു ഐഡിയ ആണ്. ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫ സ്ക്വയറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയറും റൂട്ട്സ് ഉള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ജനറൽ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫോമിൽ വരുള്ളൂ. അതായത് ഈ എയും സിയും സെയിം സൈനും ബി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനും വരും. അതായത് ഇത് രണ്ടിലും ഉത്തരവാദിത്തം പറയാൻ പറ്റും. ഒന്നെങ്കിൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ആയിരിക്കും. ആണ് 7 ചാൻസ് കേട്ടോ. ഇനി അല്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാം, അല്ലാതെ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇത് ക്യൂബൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇത് ക്യൂബ് ചെയ്ത് സോൾവ് ചെയ്ത് എ കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മളിത് കറക്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ ക്യൂബ് ചെയ്യണം. ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഓൾ ക്യൂബ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് ചെയ്യണം? 3a ഓൾ ക്യൂബ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി ഓൾ ക്യൂബിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി സോൾവ് ചെയ്ത് എ കണ്ടുപിടിക്കുക. എ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അത് കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാനത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നില്ല, വേറെ ഐഡിയ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുകയാണ്. നിങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ആൽഫ ക്യൂബ് 2a സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആണ്. ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ആൽഫ സ്ക്വയറും പോസിറ്റീവ് ആണ്. ദാറ്റ് ഷുവർ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും വരികയല്ല റൂട്ട്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് റൂട്ടും നെഗറ്റീവാണ്. ഇത് എ ബി സി ആർ സെയിം സൈനാണ്. ഇതിൻ്റെ രണ്ട് റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയി പോകും. ഇതിനകത്ത് എയും സിയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റൂട്ട് പോസിറ്റീവ് മറ്റൊരു റൂട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് ആൻസർ ആവാം, ഇത് ആൻസർ ആവാം. ഇതിനകത്ത് രണ്ടിലുമാണ് രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒന്നെങ്കിൽ 3 അല്ലെങ്കിൽ 4 ആണ് ആൻസർ. കാരണം എന്താ? ആൽഫ ക്യൂബ് 2a സ്ക്വയർ ഇട്ടുകൊണ്ട് ആൽഫ ഷുഡ് ബി പോസിറ്റീവ്. ആൽഫ ഈസ് പോസിറ്റീവ്. ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ആൽഫ സ്ക്വയറും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അല്ലേ? ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആൽഫ സ്ക്വയറും പോസിറ്റീവ്. അപ്പോൾ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൽ രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാം. ഇപ്പോൾ 2 ഉം 3 ഉം റൂട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ അതെ, രണ്ട് റൂട്ടും പോസിറ്റീവ് അല്ലേ? അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 5x പ്ലസ് 6 = 0. എയും സിയും സെയിം സൈനും ബി ഓപ്പോസിറ്റ് സൈനും വരും. ഈ ഫോമിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണമാണ്, 3 ഉണ്ട് 4 ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലൊന്നും ഉത്തരം ഒന്ന് മനസ്സിലായി. ഇനി അതിലേതാണ് ശരി ഉത്തരം അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ കറക്റ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആൽഫ ഈസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ആൻഡ് ലോക്കൽ മിനിമം. ആൽഫ ആൻഡ് ആൽഫ സ്ക്വയർ റൂട്ട്സ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയറും റൂട്ടായിട്ട് വരണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ എക്സ് ഈക്വൽ ആൽഫ ആൻഡ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ആർ ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദി ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി
ക്യൂബിക് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലേ, ഇതിൻ്റെ എ പോസിറ്റീവ് ആയതുകൊണ്ട് ഗ്രാഫ് ഇവിടെ നിന്ന് വരുള്ളൂ, ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ആൽഫയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കണം ആൽഫ സ്ക്വയർ. റൂട്ട് 0 ഇതല്ല കേട്ടോ, ഇത് റൂട്ടാണ്. -0 എന്നീ പോകണില്ല കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടെയാണ് ആൽഫ കിട്ടുന്നത്. ഈ ആൽഫയിൽ മാക്സിമം കിട്ടി, ഈ ആൽഫ സ്ക്വയറിൽ മിനിമം കിട്ടി. ഇപ്പോൾ ആൽഫ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ആൽഫ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ. ആൽഫ പോസിറ്റീവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആൽഫ പോസിറ്റീവ് ആണ് കാണിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഇതാണ് ആര് ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൽഫയും ആൽഫ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്ന അറിയാം 2 ഉം 4 ആണ്. അപ്പോൾ 2 ഒരു റൂട്ട്, മറ്റത് 2 സ്ക്വയർ വരും. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കിട്ടുന്ന 1/2 1/4 കിട്ടുന്നു. 1/2ൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ 1/4, അത് തെറ്റാ. ആൽഫ സ്ക്വയർ എന്തായിരിക്കണം, ആൽഫയേക്കാൾ കൂടുതലായിരുന്നു. ഇവിടുത്തെ റൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കിയോ, 1/2 1/4 കിട്ടും. അപ്പോൾ 1/2ൻ്റെ സ്ക്വയർ അല്ലേ 1/4. അവിടെ ഈ കേസിൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ ആണ് വലിയ ക്വാണ്ടിറ്റി, അത് തെറ്റാ. അതുകൊണ്ട് ഇത് തെറ്റിപ്പോവും. കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് ആയിരിക്കും 2 4. അപ്പോൾ ആൽഫ 2 ആണെങ്കിൽ ആൽഫ സ്ക്വയർ കൂടും. കാരണം ഈ കേസിൽ ആൽഫയേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ആൽഫ സ്ക്വയർ. കാരണം ആൽഫയിലാണ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇടുന്നത്. ലോക്കൽ മാക്സിമം അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ആൽഫ ആൻഡ് മിനിമം വാല്യൂ അറ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ആൽഫ കഴിഞ്ഞ് ആൽഫ സ്ക്വയർ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവൻ്റെ റൂട്ട്സ് കിട്ടുന്നത് 2 ഉം 4 ഉം. എക്സ് 2 ആണെങ്കിൽ 4 2 സ്ക്വയർ ആണ്, കറക്റ്റാണ്. ഇവിടെ പക്ഷേ വരത്തില്ല. ഇവിടെ കിട്ടുന്ന റൂട്ട്സ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. 1/2 1/4 കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ 1/2നേക്കാൾ ചെറിയ വാല്യൂ അല്ലേ 1/4. 1/2ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് 1/4. അപ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ശരിയാവത്തില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഇതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതൊക്കെ ടെക്നിക്കാണ്. നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യണേ. ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും കേട്ടോ. സ്കോർ ചെയ്ത് ഇത് ക്യൂബ് ചെയ്ത് ആൽഫ ക്യൂബ് പ്ലസ് ഇതെന്ത് വരും, ആൽഫ ക്യൂബിൻ്റെ സ്കോർ വരും. ആൽഫ സ്കോറിൻ്റെ ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽഫ ക്യൂബിൻ്റെ സ്കോറാണ്. പിന്നെ 3 ആൽഫ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ആൽഫ പ്ലസ് ആൽഫ സ്കോർ. അതിൻ്റെ വാല്യൂ എല്ലാം കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്താൽ എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിക്കോളൂ. എന്നിട്ട് ആ വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്താൽ ആൽഫ കണ്ടുപിടിക്കാം, ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ടെക്നിക്കുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ്, പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. The height of a right circular cylinder of maximum volume inscribed in a sphere of radius r. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. കുറേയൊക്കെ നമ്മുടെ NCERT ബുക്കിലുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക കേട്ടോ. NCERTയിൽ ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി അവിടെ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. നല്ലതാണ്. ഒരു സ്പിയറിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാവുന്ന കോണിൻ്റെ വോളിയം മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ അത് സ്പിയറിൻ്റെ വോളിയത്തിന് 8/27 ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇല്ലേ. അങ്ങനെയുള്ള റിസൾട്ടുകളൊക്കെ ഒന്ന് ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചില ക്വസ്റ്റൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത് പക്ഷേ നമ്മൾ അങ്ങനെ റിസൾട്ട് ചെയ്യത്തില്ല, ചെയ്തെടുക്കണം. നോക്കി ഇത് നമുക്ക് തന്നേക്കുന്നത് ഒരു സ്പിയർ. സ്പിയർ എന്നിട്ട് സർക്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം. സർക്കിളായിട്ട് വരയ്ക്കാൻ എളുപ്പം. ഇങ്ങനെ സർക്കിളല്ല, സ്പിയർ ആട്ടോ. ഈ സ്പിയറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ് സർക്കുലർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാക്സിമം വോളിയം ഇൻസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇൻ എ സ്പിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. നമ്മളിതിനെ ഈ സ്പിയറിനകത്തൊരു സിലിണ്ടർ ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു സിലിണ്ടറാണ് സങ്കല്പിക്കുക. ഇങ്ങനെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെ സിലിണ്ടറിനകത്ത് ഇൻസ്ക്രൈബ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഈ ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ്, ഇത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് കേട്ടോ. ഈ ലെങ്ത് വരുന്നത് സിലിണ്ടറിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മോൾ ആകുന്നത്. ഇത് സെൻറ്ററായിട്ട് എടുക്കാം, സ്പിയറിൻ്റെ സെൻറ്റർ. അപ്പോൾ ഇത് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആയിട്ട് വരും. അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. എത്രയാണ് സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. ഈ സ്പിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് 3 തന്നിട്ടുണ്ട്. സിലിണ്ടർ റേഡിയസ് നമ്മൾ 6 അസ്യൂം ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് ഇവിടം വരെ വരും. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഹൈറ്റ് വരുന്നത്. നമ്മളതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റിന്, ഇത് സെൻറ്റർ അല്ലേ, അപ്പോൾ ഇത് ഹൈറ്റിൻ്റെ ഹാഫ് ആയിരിക്കും, h/2 വരും. ഈ ലെങ്ത് കിട്ടുന്ന h/2 വരും. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആംഗിൾ, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ എടുക്കുക. ഇവിടെ ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ θ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം. θ അല്ലാതെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഈ റിലേഷൻ വെച്ച് ചെയ്യാം. ഈ 6ഉം 3ഉം അത് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. വേണമെങ്കിൽ r സ്ക്വയർ പ്ലസ് h/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് 9 എന്നിട്ട് റിലേഷൻ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഞാൻ വേറെ അടിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വെച്ച് കാണിക്കുകയാണ്. ഈ ആംഗിൾ വെച്ച് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുക. ഈ ആംഗിൾ നമ്മൾ θ എന്നെടുത്തു. ഈ ആംഗിൾ തിരിയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ cos θ എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, ഇത് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ ആട്ടോ. ഈ ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുക, ഇത് റേഡിയസ്, ഈ ലെങ്ത് റേഡിയസ് ആട്ടോ, സ്മോളാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ cos θ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്, അഡ്ജസൻറ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടൻസ് കിട്ടും. അഡ്ജസൻ്റ് ആരാ, h/2 ആണ് അല്ലേ. cos θയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് h/2/3 വരും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, cos θയുടെ വാല്യൂ
അഡ്ജസൻറ്റ് ഇതാണ് നമ്മൾ തീറ്റ എടുത്തേക്കുന്നത് h/2/3 എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ h/6 സോറി 2 × 3 h/6 അപ്പോൾ h എത്ര കിട്ടി 6 cos θ എന്ന് h നോക്കിയിട്ട് 6 cos θ ആയിട്ട്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ സൈൻ തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും? സൈൻ തീറ്റ എടുത്താൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓപ്പോസിറ്റ് r അല്ലേ r/3 കിട്ടും. അപ്പോൾ r എഴുതാം 3 സൈൻ തീറ്റ എഴുതാം. ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടി. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് 6 cos θയും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇട്ട് 3 സൈൻ തീറ്റ കിട്ടി. ഇനി സിലിണ്ടർ വോളിയം മാക്സിമം ആക്കേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സൈഡ് സിലിണ്ടർ ഓഫ് മാക്സിമം വോളിയം. എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ വോളിയം? πr²h. V = πr²h ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റയിലേക്ക് നമ്മൾ വേരിയബിൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. π × r² എത്ര വരും? r² ആവുമ്പോൾ 9 sin² θ വരും. h എത്ര ഇടുന്നത്? h 6 cos θ കിട്ടി. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അതായത് 56 എന്ത് വന്നു? V = 56 അല്ല 54 അല്ലേ 54 π sin² θ ഇൻറ്റു cos θ. ഇങ്ങനൊരു ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടി. ഈ sin² θ നമുക്ക് വേണ്ട പ്രോഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യാനും മതി. ഇനി dV/dθ എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്ത് വരും? 54 π ഇൻറ്റു ഇത് 54 π കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ലേ sin² θ ഇൻറ്റു പറഞ്ഞേ cos θ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? sin² θ ഇൻറ്റു cos θ ഡെറിവേറ്റീവ് ഒരു മൈനസ് sin θ വരും പ്ലസ് cos θ ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് sin² θ എന്തായിരുന്നു? 2 sin θ cos θ വരും 2 sin θ cos θ. ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കിട്ടുന്നത് 54 π ഇൻറ്റു ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി? മൈനസ് sin³ θ പ്ലസ് 2 cos² θ ഇൻറ്റു sin θ കിട്ടും. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇതിൽ dV/dθ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? 0 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 54 π എന്തായാലും 0 ആവത്തില്ല, ഇത് 0 ആവും. 2 cos² θ sin θ മൈനസ് sin³ θ 0 വരും. ഈ sin θ ഒരിക്കലും 0 ആവത്തില്ല, കാരണം ഈ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ഇവിടെ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലേ. അപ്പോൾ sin θ 0 അല്ല, അതുകൊണ്ട് sin θ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. sin θ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പം 2 cos² θ മൈനസ് sin² θയുടെ വാല്യൂ എന്ത് കിട്ടി? 0 എന്ന് കിട്ടി. 2 cos² θ മൈനസ് sin² θ 0. അപ്പോൾ ഈ cos² θ കൊണ്ട് നമ്മൾ sin² θയിലേക്ക് മാറ്റുക. അപ്പോൾ 2 × cos² θയ്ക്ക് വരുന്ന കൊടുത്തു 1 മൈനസ് sin² θ ഈക്വൽ ടു sin² θ എന്ന് കിട്ടി അല്ല, ഇത് അപ്പുറത്തേക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 = ഈ മൈനസ് കൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ 2 = 3 sin² θ കിട്ടി. അപ്പോൾ sin² θയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? sin² θയുടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് 2/3 എന്ന് കിട്ടി. sin² θയുടെ വാല്യൂ 2/3 കറക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ sin² θ നമുക്ക് 2/3 കിട്ടിയതുകൊണ്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? cos² θ എത്രയായിരിക്കും? ഇനിയിപ്പോൾ വോളിയം മാക്സിമം ആയിരിക്കട്ടെ, നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം. നമുക്കിവിടെ ഹൈറ്റല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ക്വസ്റ്റിന്, അത് h കണ്ടുപിടിച്ചാണ്. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ റൈറ്റ് സിലിണ്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. വോളിയമൊക്കെ മാക്സിമം ആയിക്കോളൂ, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റിൽ അത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ sin² θ 2/3 കിട്ടിയതുകൊണ്ട് cos² θ എന്തായിരിക്കും? cos² θ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം 1 മൈനസ് sin² θ അല്ലേ, 1 മൈനസ് 2/3 വരും. എത്രയാണ്? 3 മൈനസ് 2 1/3 കിട്ടി. അപ്പോൾ cos θ എത്ര കിട്ടി? cos θയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 1/cos θയുടെ വാല്യൂ 1/√3 കിട്ടി. cos θയുടെ വാല്യൂ 1/√3 നമ്മൾ അതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എച്ച് എത്ര നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? h = 6 ടൈംസ് cos θ എന്ന് എഴുതുന്നത് അല്ലേ, ഹൈറ്റ് അല്ലേ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ h = 6 ടൈംസ് cos θ. cos θ എത്രയാണ്? 1/√3 ആണ്. ഇതെത്രയായിരുന്നു? 2 × 3 ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ 2 × 3/√3 ആകുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? 2√3 വരും അല്ലേ. 2√3 എന്നുള്ള ആൻസർ വരും. 2√3 നമുക്ക് ഓപ്ഷനിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഓപ്ഷൻ 3 കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഈ സ്കൂളിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങനെ എടുക്കുമായിരിക്കും നല്ലത്. എന്നാലും നമ്മൾ ഈ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുത്ത് മാക്സിമം ഒന്ന് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കാൻ പോകണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിനെ നിങ്ങൾ സെക്കൻഡ് ഡെറിവേറ്റീവ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പണിയാണ്. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത്, ഒന്നുകൂടെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് വോളിയം മാക്സിമം ആണ് കാണിക്കണം. അപ്പോൾ എൻട്രൻസ് നമുക്കത് മാക്സിമം ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ ഹൈറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്രാവശ്യം വെച്ച് ചെയ്യാം. ഇതെത്രയാണ്? h/2, ഇത് 6, ഇത് 3. അപ്പോൾ നമുക്ക് h/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈസ് r² വേണ്ടി മതി. r² ഈസിക്കൽ എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? r² ഈസ് 9 മൈനസ് h/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ. അത് കൊടുത്താലും കിട്ടും വോളിയത്തിനകത്ത്. ഈ r² പകരം 9 മൈനസ് h/2 ഹോൾ സ്ക്വയർ കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുക. ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് h ആക്കുന്നത്, വോളിയത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് h ആക്കിയിട്ട് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് വെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ പോവാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വെക്ടറിനകത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. വെക്ടർ ഇതാ. If 1, 5, 35, 7, 5, 5, 1 lambda 7 and 2 lambda 1, 2 are coplanar, then the sum of all possible values of lambda. ഈ 4 പോയിന്റ്സ് കോപ്ലൈനർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതിപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, ഇത് സി, ഇത് ഡി, 4 പോയിന്റ്സ് കോപ്ലൈനർ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെക്ടർ എ ബി കോമ വെക്ടർ ബി സി കോമ വെക്ടർ സി ഡി ഇവർ കോപ്ലൈനർ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ 4 പോയിന്റ്സ് ഒരേ പ്ലെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ 4 പോയിന്റുകൾ ജോയിൻ ചെയ്തുണ്ടാക്കുന്ന 3 വെക്ടർ, അത് എ ബി എ സി എ ഡി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. ഈ 4 പോയിന്റ്സിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരണം കേട്ടോ. എ ബി ബി സി സി ഡി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, ബി എ ബി സി ബി ഡി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല. അതായത് 4 പോയിന്റ്സും യൂസ് ചെയ്ത് 3 വെക്ടർ ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ ആ 3 വെക്ടേഴ്സ് കോപ്ലൈനർ ആണെന്ന് നടത്തും. കാരണം 4 പോയിന്റ്സ് ആർ കോപ്ലൈനർ ആണെങ്കിൽ ആ 4 പോയിന്റ്സ് ജോയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ 3 വെക്ടറുകളും കോപ്ലൈനർ വെക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ വെക്ടർ എ ബിയും വെക്ടർ ബി സിയും വെക്ടർ സി ഡിയും എടുത്തു. അപ്പോൾ വെക്ടർ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബി മൈനസ് എ ആണ്. ഇനി നമ്മുടെ ഒരു ശരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ 3 വെക്ടേഴ്സ് കോപ്ലൈനർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വൺ ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതർ 2 എന്നുള്ള തിയറിയൊക്കെ ചെയ്യണം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ലെങ്തി മെത്തേഡാണ്. അപ്പം 3 വെക്ടേഴ്സ് കോപ്ലൈനർ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ആ ബോക്സ് പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന സാധനമുണ്ട്, ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കണം. ഈ 3 വെക്ടറും കൂടെ കമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എഴുതി അതിൻ്റെ വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അതാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ. അല്ലാതെ നമ്മൾ വൺ ഓഫ് ദം ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് എ ലീനിയർ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് അതർ 2 ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ വെക്ടർ എ ബി എന്തായിട്ട് നമുക്ക് വെക്ടർ എ ബിയുടെ ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് പറഞ്ഞാൽ 7 - 1 5 വരും, 5 - 5 0 വരും, 5 - 35 -30 വരും. ഇതിനെ നമുക്കൊരു 5 കൊണ്ട് തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം. കാരണം നമ്മുടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ആയിരുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻ്റ് ഒരു റോയിൽ ഒരു എലമെൻ്റ് ഉണ്ട്, ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ 0 അല്ലേ വരാൻ പോകുന്നത്, ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ 0 ആണ് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ 0 റൈറ്റ് സൈഡ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് കോമൺ നമ്പർ പുറത്തെടുത്തിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് 5 കൊണ്ട് അങ്ങ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കും. 1 0 - 6 എന്ന് എഴുതാം ഈ എ ബി വെക്ടറിന്. 1 0 - 6 എ ബിയുടെ കമ്പോണൻറ്റ് അല്ലേ. 1 0 - 6 വന്നു, 5 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ. അടുത്ത തന്നെ വരുന്നത് ബി സി വെക്ടറാണ്. ബി സി വെക്ടർ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ മൈനസ് ചെയ്യണം. 1 - 7 -6 കിട്ടി, ലാംഡ -5 കിട്ടി, അടുത്ത് 7 - 5 2 കിട്ടി, ഇങ്ങനെ കിട്ടി. അടുത്തത് സി ഡി വെക്ടറാണ്. സി ഡി വെക്ടർ എങ്ങനെ വരും? 2 ലാംഡ -1 വരും, 2 ലാംഡ -1, പിന്നെ ഏതാ 1 - ലാംഡ, പിന്നെ എത്രയാ 2 - 7 2 - 7 എത്രയാ -5 ആണ്. ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ 0 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ 1 0 - 6 കിട്ടി, -6 ലാംഡ -5 2 കിട്ടി, 2 ലാംഡ -1 1 ലാംഡ -5. ഈ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് വാല്യൂ നമ്മൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക്കിൻ്റെ 2 റൂട്ട്സ് ആയിരിക്കും ആരൊക്കെ ലാംഡ. കാരണം സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആണ് ചോദിച്ചത്, സം ഓഫ് ഓൾ പോസിബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ വരും. 1 ഇൻറ്റു എത്ര ഇടുന്നത് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ലാംഡ -5 × -5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാംഡ × -5 എത്രയാണ് -5 ലാംഡ, -5 × -5 എത്രയാണ് +25 മൈനസ് 1 × 2 വന്നു, ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തായിരിക്കും, -2 വരും, -ലാംഡ × 2 -2 ലാംഡയാണ്, പുറത്ത് മൈനസ് ഉണ്ട്, +2 ലാംഡയും വന്നു. ഇങ്ങനെ -5 ലാംഡ +25 -2 +2 ലാംഡ ആയിട്ട്. പിന്നെ 0 നോക്കണ്ട. അടുത്ത് -6 ഇൻറ്റു വരും, -6 ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്ലൈ എത്രയായിരുന്നു -6 × 1 അത് കുറേ ടൈം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുമിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കും ഒന്നുകൂടെ. അവിടെ വീണ്ടും ഒരു -6 ഉണ്ട്, -6 ഇൻറ്റു എന്ത് വരുന്നുണ്ട് 1 - ലാംഡ എന്ന് പറയുമ്പം ഏതാ വരുന്നത് -6 × 1 -6 × -ലാംഡ +6 ലാംഡ. പിന്നെ മൈനസ് ഓഫ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ 2 ലാംഡ × ലാംഡ 2 ലാംഡ സ്ക്വയർ, 2 ലാംഡ × -5 -10 ലാംഡ,
-1 ലാംഡ മൈനസ് ലാംഡ -1 -5 + 5 = 0. ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് -2 ലാംഡ സ്ക്വയർ ഇത് +11 ലാംഡ വരും -5 വരും. ഇതങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ നമുക്കൊരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പം നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ നോക്കുക. ഒരു 5 ലാംഡ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ടോട്ടൽ അല്ലേ. ഇവിടെ വരുന്ന ടോട്ടൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരും 5 ലാംഡ സ്ക്വയർ -44 ലാംഡ. ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. -5 ലാംഡ സ്ക്വയർ -44 ലാംഡ + 13 എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ നോക്കുക കേട്ടോ. 5 ലാംഡ സ്ക്വയർ + -44 ലാംഡ + 39 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ -b/a എന്നുള്ള ഫോമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ 44 ഇതിൻ്റെ റൂട്ട്സ് ആണ് ആരൊക്കെ? ലാംഡ 1 ലാംഡ 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് 44/5 എന്നുള്ള ആൻസറിലേക്ക് വരും കേട്ടോ. 44/5. 44/5 എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫൈനൽ ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ പറ്റും. അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. If the points P and Q are respectively the circumcenter and the orthocenter എന്നാണ്. Circumcenter and the orthocenter of triangle ABC, then PA plus PB plus PC is ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. PA plus PB plus PC ഇത് കണ്ടുപിടിക്കും. അപ്പോൾ പോയിന്റ്സ് പി ക്യു ആർ റെസ്പെക്ട് സർക്കംസെൻറ്റർ ഓർത്തോസെൻറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. നമുക്കൊരു ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ വരയ്ക്കുക കേട്ടോ. ട്രയാംഗിൾ ABC എടുത്തു. ഇതൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിളാണ്. ഇഫ് ദ പോയിന്റ്സ് പി ആൻഡ് ക്യു ആർ റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ദ സർക്കംസെൻറ്റർ ആൻഡ് ദ ഓർത്തോസെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ട്രയാംഗിൾ ABC എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. PA plus PB plus PC ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ പിയും ക്യൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിയും ക്യൂവും സർക്കംസെൻറ്ററും ഓർത്തോസെൻറ്ററും. അപ്പം സർക്കംസെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഇതിൻ്റെ ഹൈപ്പോട്ടനസിന് മിഡ് പോയിന്റ് എടുക്കാം സർക്കംസെൻറ്റർ. ഓർത്തോസെൻറ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? ഓർത്തോസെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഈ റൈറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആയിരിക്കും. അതിവിടെ ഏതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ക്യൂ ആണ്. B ആണ് ഓർത്തോസെൻറ്റർ കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ എടുക്കുക. കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് PA plus PB plus PC ആണ്. ഇത് PA, ഇത് PB, ഇത് PC. PA യും PC യും ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ. നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തൊക്കെയാണ്? PA plus PB plus PC ആണ്. 3 വെക്ടേഴ്സിൻ്റെ സമ്മം. ഈ P എന്ന് പറയുന്നത് AC-യുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ PA-യും PC-യും സെയിം മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ PA-യും PC-യും ക്യാൻസൽ ആയി പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് PB കിട്ടും അല്ലേ. ഈ PB എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും PQ അല്ലേ, കാരണം B-യും Q ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ അത് PQ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് PQ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് ജനറൽ മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്ന ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുക കേട്ടോ. ചുമ്മാ ഒരു ട്രയാംഗിൾ ഒക്കെ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ. ഒത്തിരി സമയം എടുക്കും ചെയ്യണമെങ്കിൽ. അല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. നമ്മൾ ട്രയാംഗിൾ ABC എന്തായിട്ട് എടുക്കുക? ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുക. റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രയാംഗിൾ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ സർക്കംസെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോട്ടനസ് മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഓർത്തോസെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഈ റൈറ്റ് വെർട്ടെക്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ PA plus PC ക്യാൻസൽ ആയി പോകും. പോയിട്ട് ഇവിടെ PB കിട്ടുള്ളൂ. PB എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരോട് ഈക്വലാണ്? ഈ PQ-നോട് ഈക്വലാണ്. അപ്പോൾ PQ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ അത് കിടപ്പുണ്ട്. 10 നോക്കി. Let ABC be 3 distinct real numbers, none is equal to 1. ഇതൊന്നും 1 അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. If the vectors AI plus J plus K, I plus BJ plus K and I plus J plus EK are coplanar, then 1/1 minus A plus 1/1 minus B plus 1/1 minus C യുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യും. വൺ ബൈ വൺ മൈനസ് എ പ്ലസ് 1/1 മൈനസ് ബി പ്ലസ് 1/1 മൈനസ്. ഇത് ശരിക്കും ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡിറ്റർമെൻറ്റ് വെച്ച് ചെയ്യണം. കുറേ ലെങ്തിയാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയ്ക്കും ബിക്കും ഏതെങ്കിലും വാല്യൂ കൊടുക്കുക. C1 കൊടുക്കല്ലേ. എയ്ക്കും ബിക്കും ഏതെങ്കിലും 2 വാല്യൂ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ആ C കൃത്യമായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ആ 3 വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ പോരെ. ഞാനിവിടെ എയ്ക്ക് 0 കൊടുത്തു.
എക്ക് 0 എന്നും കൊടുത്തു, ബിക്ക് ഒരു 1 കൊടുത്തേക്കില്ല, -1 കൊടുത്തു. എക്ക് 0യും ബിക്ക് -1 കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവർ കോപ്ലൈൻ ആണെന്നല്ലോ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് എക്ക് 0 കൊടുത്തുകൊണ്ട് 0 1 1, ബിക്ക് -1 കൊടുത്തുകൊണ്ട് 1 -1 1. സി കണ്ടുപിടിക്കണം കോപ്ലൈൻ ആവുന്ന രീതി. ഈ 3 വെക്ടറും കോപ്ലൈൻ ആവുന്നൊരു സി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. 1 1 സിയും കൊടുത്തു, ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്തു. ചുമ്മാ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് നോക്കും. ആദ്യത്തെ ടൈം 0 പോയി, 0 ഇൻറ്റു അത് പോയല്ലോ. അടുത്തത് -1 ഇൻറ്റു എന്താ കിട്ടുന്നത്? -1 ഇൻറ്റു സി -1 വരും. +1 ഇൻറ്റു എന്താ വരുന്നത്? +1 ഇൻറ്റു 1 + 1 വരും, ഈക്വൽ ടു 0 കിട്ടും അല്ലേ. ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി? ഇത് -c +1 +2 എന്ന് കിട്ടി, ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി? സിയുടെ വാല്യൂ 3 എന്ന് കിട്ടി. ഈ സിയുടെ വാല്യൂ 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇക്വേഷനകത്തോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. സിയുടെ വാല്യൂ 3 കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ സി 3 ആകുമ്പോൾ എ 0യും ബി -1ഉം സി 3യും ആകുമ്പോൾ ഈ 3 വെക്ടേഴ്സ് എന്താവും? കോപ്ലൈനറാണ്. പിന്നെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ 1/1 - എ ഞാൻ 0 എടുത്തു കേട്ടോ. 1/1 - 0 പ്ലസ് 1/1 - ബി എന്ത് വരും? 1 - ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ +1 വരും അല്ലേ. പ്ലസ് സിക്ക് വെറും 3 കൊടുത്തേക്കുന്നത്. 1/1 - 3 എന്തായി? മൈനസ് ഇത് +1/2 ഇത് -1/2. ഈ ആൻസർ ആയിപ്പോയി. ഇവിടെ 1 ആൻസർ കിട്ടും. 1 പ്ലസ് ഇത് 1/2 മറ്റേത് -1/2 ആണ്. ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയിട്ട് ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? ആൻസർ ഈസ് 1. ഓപ്ഷൻ എന്ത് 4. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. Let ABC be quadrilateral if E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD respectively, and AB minus BC plus AD minus DC is K times FE, then K is equal to. നമ്മൾ ഈ ചെയ്ത എല്ലാ ക്വസ്റ്റനും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി JEE Main ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻസ് ആട്ടോ. ഫുള്ള് ഒന്നും അല്ലാത്ത ക്വസ്റ്റൻ അല്ല, എല്ലാം JEE ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം വേറെ ഒരു നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ അറിയത്തില്ലാത്ത ഒരാൾക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ X ആക്സും Y ആക്സും എടുക്കുക, ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്റർ ചുമ്മാ ഫോം ചെയ്യുക. ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ABCD be quadrilateral with if E and F are the midpoints of the diagonals AC and BD എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്വാഡ്രിലാറ്റർ ഒരു ക്വാഡ്രിലാറ്റർ എന്താവാൻ പാടില്ല, ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ സ്കോർ ഒന്നും എടുക്കരുത്. അങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇയും എഫും ഈക്വൽ ആയി പോകും. നമുക്ക് ഇ എഫും ഡിഫറൻറ്റ് കിട്ടും, 2 പോയിന്റ് ഇ എഫും ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടണം, എന്നാലേ നമുക്കത് ചേർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങൾ ആദ്യം ആലോചിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്റർ എടുക്കാൻ പോവാണ്. ഈ ലെങ്ത് ഒരു വെക്ടർ സൈഡ് എടുത്തു. ഇതൊരു 4 ലെങ്ത് സങ്കല്പിക്കുക. ഇതൊരു 2 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. ഇവിടെ ഒരു 6, ഈ പോയിന്റ് 6 ആണെന്ന് ഓർക്കുക. അപ്പോൾ 4 6 വരുന്നുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് 4 6, അതായത് ഇവിടുത്തെ y കോർഡിനേറ്റ് 6. ഞാനൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ഇങ്ങനെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുത്ത് ഈസിയായിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുത്ത് ചുമ്മാ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ ചുമ്മാ വേറൊരു മെത്തേഡ് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ. പൊസിഷൻ വെക്ടറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ അറിയത്തില്ല ആൾക്കും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ പല ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്, ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റൻ ഉണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ABCD ആണ്. ഇതാണ് ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ ABC എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ AB വെക്ടർ ഈ പോയിന്റ് 4 0 ആണ്. ഈ പോയിന്റ് 4 0 ഇതാരാ? 0 0. ഇത് 0 2. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് 0 2 ആണ്. D എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് 0 2 ആണ്. C എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് 4 6 ആണ്. ഇതാണ് 4 പോയിന്റ് ABCD എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാവുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയാണ്? AB മൈനസ് BC. അപ്പോൾ AB വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? AB വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മൾ ജോയിൻ വെക്ടർ 4 0 4 ആയി വരും അല്ലേ. AB വെക്ടർ 4 ആയി വന്നു. BC വെക്ടർ ഏതായിട്ടുണ്ട്? ഇതാണ് BC വെക്ടർ. BC വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം 4 - 4 0 ആയി വന്നു. 6 - 0 6j വന്നു. BC വെക്ടർ കിട്ടി. അപ്പോൾ AB കിട്ടി, BC കിട്ടി. ഇനി ഏത് വെക്ടറൊക്കെ ഉള്ളതിനകത്ത് BC AD വെക്ടർ ഉണ്ട്. AD ഏതാ? AD വെക്ടർ 0 0 0 2 ജോയിൻ ചെയ്ത് 2j വരും. പിന്നെ DC വെക്ടർ ഉണ്ട്. ഏതാ DC വെക്ടർ? ഇതാ, ഇതല്ലേ DC വെക്ടർ. DC വെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പം 6 - 0 വരും. ആദ്യം 4 - 0 വരും. 4 - 0 എത്രയാണ്?
ഡി സി വെക്ടർ എടുക്കുക. 4 - 0 4i വന്നു. 6 - 2 4j വന്നു. 4 - 0 4 6 - 2 ഡി സി വെക്ടർ. എല്ലാ വെക്ടറും കിട്ടി. ഇനി ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്തോ. ഈ എഫ് യു എത്രയാണ്? ഈ എ സി മിഡ് പോയിന്റ് ആണ് എഫ് കേട്ടോ. ഇ ആൻഡ് എഫ് നോക്കട്ടെ. ഇ ആൻഡ് എഫ് ആർ ദ മിഡ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ സി എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയുന്നത് എ സിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ? ഈ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ദിസ് എ സി ആണ്. എത്ര വരും? 4 + 0/2 2 വരും. 6 + 0/2 3 വരും. ഇത് ഈ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഏതാ? എഫ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ബി ഡിയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് അല്ലേ? എ സി ആൻഡ് ബി ഡി. ഇപ്പോൾ എത്ര ഇട്ടത്? 4 + 0/2 2 കിട്ടി. 0 + 2/2 1 കിട്ടി. അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എന്താണ്? എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? എഫ് എടുക്കുമ്പം ഇ മൈനസ് എഫ് ആണ്. ഇതല്ല റൈസ് എടുക്കുന്നത് എഫ് ഇ. അപ്പോൾ ഇ മൈനസ് എഫ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. 2 - 2 0 ആയി പോകും. 3 - 1 2i കിട്ടും. അല്ല 2j കിട്ടും അല്ലേ? 2 - 2i 0i പ്ലസ് 3 - എത്രയാണ്? 3 - 1 2j കിട്ടും. എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ വെക്ടർ 2j ആണ്. ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ എ ബി മൈനസ് ബി സി പ്ലസ് എ ഡി മൈനസ് ഡി സി കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എ ബി മൈനസ് ബി സി. എ ബി മൈനസ് ബി സി എടുക്കുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു? എ ബിയിൽ നിന്ന് ബി സി മൈനസ് ചെയ്യുന്നു. ഇത് 4i + 0j അല്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ -6j വരും അല്ലേ? -6j കിട്ടി. എ ബി മൈനസ് ബി സി. അടുത്ത് എ ഡി മൈനസ് ഡി സി ആയിരുന്നു. എന്താണ് എ ഡി മൈനസ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞത്? ഇവിടെ 0i ഈ 2j എന്ന് പറയുമ്പോൾ 0i + 2j അല്ലേ? ഇത് 0i + 2j ആണ്. അപ്പോൾ എ ഡി മൈനസ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? ഡി സി വെക്ടർ ഏതായിരുന്നു? ഡി സി വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 - 0 6 - 2 കിട്ടിയാണ്. 4j കിട്ടി. അപ്പോൾ എ ഡി മൈനസ് ഡി സി എടുത്താൽ കിട്ടുന്നത് 0i - 4i -4i ആയി അല്ലേ? പിന്നെ എത്രയാണ്? 2j - 4j -2j കിട്ടും. എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് കിട്ടി? ഇത് 4i - 0 എ ബി മൈനസ് ബി സി എടുത്താൽ 4i വന്നു. 4i ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കി. എ ബി മൈനസ് ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എത്ര കിട്ടിയേ? 4iയും -6jയും കിട്ടി. മറ്റെത്ര? എ ഡി മൈനസ് ഡി സി എത്രയാണെന്ന് നോക്കി. എ ഡി മൈനസ് ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -4iയും 2j - 4j എത്രയാണ്? -2j കിട്ടും. ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നത്? ഇത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും അല്ലേ? നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് എത്ര കിട്ടി? -8j കിട്ടും. ഇതിൻ്റെ സമ്മ കിട്ടും. അതായത് എ ബി മൈനസ് ബി സി പ്ലസ് നോക്കി എ ബി മൈനസ് ബി സി പ്ലസ് എ ഡി മൈനസ് ഡി സിയുടെ ആൻസർ എത്ര കിട്ടി? -8j. എഫ് എത്രയായിരുന്നു? 2j. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കെ എത്രയാകണം? കെ എന്ന് പറയുന്നത് 4 ആയിരിക്കും. -4 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ -k ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്. -k ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിൽ -k ആണ് ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ -kയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ +4 എന്ന് വരും കേട്ടോ. ഇതല്ലാതെ ഇപ്പോൾ പൊസിഷൻ വെക്ടർ എടുത്താൽ ഇത് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇത് നമ്മൾ A0. അപ്പോൾ ഇത് എന്താ പറയുക? നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്ത് നോക്കിയത്. ഇത് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണം? ചുമ്മാ ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക. ഇത് വേറെ ഇങ്ങനെ ചുമ്മാ കാണിച്ചെന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തു. ഒരു ക്വാഡ്രാറ്റിൽ ABCD എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ A എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ B എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ C എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ D എടുക്കുക. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇപ്പോൾ AB വെക്ടർ എന്താ? B - A വരും. BC വെക്ടർ എന്തായിരുന്നേ? C - B. അങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ചില പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എളുപ്പമാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എളുപ്പം കേട്ടോ. ഒരു പാടൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും. നേരെ ചെയ്താലും കിട്ടും, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും കിട്ടും. ഇനി നേരെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ലാത്ത വല്ല ക്വസ്റ്റൻ, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ തീരെ ഒന്നും അറിയത്തില്ലാത്ത വല്ല ക്വസ്റ്റൻ വരുവാണ്, ഇതുപോലെ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചാൽ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ നോക്കി. 11ാം ക്വസ്റ്റൻ നോക്കാം. Let O be the origin and the position vector of A and B are be 2i + 2j + k and 2i + 4j + 4k respectively. If the internal bisector of angle AOB meets the line AB at C, then the length of OC. The angle bisector theorem ആണ്. O be the origin and position vectors A and B തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സംഭവം. ഇതാണ് ഒറിജിൻ. എ ബി എന്താണ്? രണ്ട് പൊസിഷൻ വെക്ടേഴ്സ് ആണ്. ഇത് എ ബി. എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 2 2 1 ആണ്. ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 4 4 ആണ്. ഇത് ഒറിജിനാണ്. ഇഫ് ദി ഇന്റേണൽ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി, ഇതാണ് ആംഗിൾ എ ഒ ബിയുടെ ഇന്റേണൽ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്
ഇൻറ്റേർണൽ ബൈസെക്ടർ ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ ബി. ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേർണൽ ബൈസെക്ടർ ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്തു കേട്ടോ. ഈ പോയിൻ്റാണ് സി എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ തീറ്റയായിരിക്കും. ഈ സി എന്ത് ചെയ്യും? സി ഈ ബേസ് എ ബിനെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ തിയറമാണ് ഒ എ ഇസ് ടു ഒ ബി എന്ന റേഷ്യോയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ഈ ഒയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2² + 2² + 1 3 വരും. ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ്? റൂട്ട് ഓഫ് 2² + 4² + 4² എത്രയാണ്? 36 അല്ലേ? 6 വരും. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിവൈഡ്സ് എ ബി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ദിസ് ഒ എ ഇസ് ടു ഒ ബി ആണ്. ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ തിയറമാണ്. അതിൽ ഒ എയുടെ ലെങ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 3ഉം ഒ ബിയിൽ നിന്ന് 6ഉം ആണ്. 3:6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1:2 ആണ്. അപ്പോൾ റേഷ്യോ എത്രയാണ്? 1:2. ഈ 1:2 എന്ന സെക്ഷൻ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക? ഈ സി കണ്ടുപിടിക്കുക. എന്നിട്ട് ഒ സിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഒ സിയുടെ ലെങ്ത് അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ഒ സിയുടെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? 1 × 2 2 + 2 × 2 4. അപ്പോൾ 6 വരും. 6/3 വരും. ഇത് 6/3. അടുത്ത 1 × 4 4 + 2 × 2 അതും 4. അപ്പോൾ 8/3 വരും. അടുത്ത 1 × 4 4 2 × 1 2 വീണ്ടും 6/3 വന്നു. ഞാനിവിടെ 2 എഴുതുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇവിടെ 8/3 കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ 3 കോമായിട്ട് ഇടുന്നുണ്ടോ നല്ലത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞ ലെങ്ത് ആണ്. ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നത്? ഒ സിയുടെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ഇത് എത്രയാണ്? 36/9 + 64/9 + 36/9 വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എത്രയാണ്? ഒരു 136 വരും അല്ലേ? 64 റൂട്ട് ഓഫ് 136/3 വരും. റൂട്ട് ഓഫ് 9 3 ആയിട്ട് പോകും. ഈ റൂട്ട് ഓഫ് 136 എന്ന് പറയുന്നത് അത് 34 × 4 ആണ് അല്ലേ? 34 × 4 ആയതുകൊണ്ട് 4 × 2 വരും. 2 × √34/3 വരും. കാരണം 136 എത്രയാണ്? 34 × 4 ആണ്. അപ്പോൾ 2 × √34/3 എന്ന് കിട്ടും. ഓപ്ഷൻ 3 കിട്ടും. ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ തിയറം എന്ന് കേട്ടോ. ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ബിയുടെ സി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഒ സി ഡിവൈഡ്സ് എ ബി ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഒ എ ഇസ് ടു ഒ ബി. അതാണ് തിയറി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ. നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി. ലെറ്റ് PXYZ be a point in the first octant whose projection on the XY plane is the point Q. Let OP is equal to R എന്ന് എടുക്കാം. ആറോ അല്ലെ ഗാമയോ എന്തിലോട്ടെ? ആർ അല്ലെ ഗാമ. The angle between OQ and the positive x axis be theta and the angle between OP and the positive z axis be phi where O is the origin then the distance of P from the x axis എന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെത്തേഡൊക്കെ ഇത് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ടെക്നിക്കലായിട്ട് ചെയ്താൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും. ലെറ്റ് PXYZ be a point in the first octant എന്ന് എടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഒരു 1 1 1 എടുത്തു. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒക്ടനിലെ പോയിന്റ് അല്ലേ? ഇതിന് ഞാൻ പീനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു 1 1 1 എടുത്തു. ഹൂസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ XY പ്ലെയിൻ ഈസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് Q എന്നാണ്. ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ XY പ്ലെയിനിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയി പോകും അല്ലേ? XY പ്ലെയിനിലേക്കല്ലേ പ്രൊജക്ട് ചെയ്ത് ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ Q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? Q അല്ലേ അത്? ഹൂസ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓൺ XY പ്ലെയിൻ ഈസ് ദ പോയിന്റ് Q. Q എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 1 1 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഇസഡ് കോർഡിനേറ്റ് 0 ആയി പോകും. ലെറ്റ് ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് ഈ R എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും എത്രയാണ്? ഒ പിയുടെ ലെങ്ത് ആണ് 6. അപ്പോൾ ഈ 6 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും √3 ആണ്. റൂട്ട് ഓഫ് 1² + 1² + 1² √3 കിട്ടി. പിന്നെ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ OQ ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് ബി തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. OQവിനും പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ്. പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐ വെക്ടറിനും ഈ 110 OQ എന്ന് പറഞ്ഞതല്ലേ 110 അതിൻ്റെയൊക്കെയുള്ള ആംഗിളാണ് തീറ്റ. തീറ്റ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? ലെറ്റ് ഒ പി സാർ ദ ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ OQ ആൻഡ് പോസിറ്റീവ് എക്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ OQവിനും OQ വെക്ടറിനും ഐ വെക്ടറിനും ഇടയ്ക്കുന്ന ആംഗിളാണ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയുക? OQ വെക്ടർ ഏതാ? I + J + 0 ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് കോസ് തീറ്റ എടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വരും? കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിൻ്റെ ഡോട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത്? ഒരു 1 വരും. 1 മോഡുലസ് വരുന്നുണ്ട് √2 വരും. കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1/√2 കിട്ടും അല്ലേ? അതുപോലെ അടുത്ത തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ OP ആൻഡ് ദ പോസിറ്റീവ് z ആക്സിസ് ബി phi എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. OPക്കും z ആക്സിസിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ z ആക്സിസ് കെ വെക്ടർ അല്ലേ?
ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ആംഗിളാണ് ഫൈ അല്ലേ, ഇത് ഫൈ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോസ് ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? കോസ് ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു 1/√3 കിട്ടുന്നു അല്ലേ. കോസ് ഫൈ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് കെ ആയിട്ട് ഒ പി എന്നുള്ള വെക്ടർ ഏതായിരുന്നു? 1 1 ആണ്. ഒരു 1 കിട്ടുമ്പോൾ താഴെ √3 1/√3. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി ഫ്രം ദ എക്സ് ആക്സിസ്. അപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിൽ നിന്ന് ഈ പിയിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഡി നമ്മൾ കൊടുക്കുവാണ്. ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് √(y² + z² ആണ്. അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിലേക്ക് പെർപെൻഡിക്കുലർ അടിച്ചാൽ ഫുട്ട് 100 ആയി. അപ്പം 100യും 1 1 നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വന്ന് √2 വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്ര കിട്ടി? ഈ ഡി ആണ് ഓപ്ഷൻ കിടക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഈ ഗാമയുടെയും സൈൻ, ഇത് സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിരിക്കും, സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈ, ഈ വാല്യൂ എല്ലാം നമ്മളത് കൊടുത്ത് നോക്കും. ഈ റൂട്ട് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷനിൽ അത് കൊടുത്താൽ കിട്ടും. സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ നോക്കുക. ആർ എത്രയായിരുന്നു? ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √3 ആയിരുന്നു. √3 × √1 - സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ. സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? കോസ് ഫൈ 1/√3 ആണ്. അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈ എത്ര കിട്ടും? കോസ് സ്ക്വയർ ഫൈ എന്ന് പറയുന്നത് 1/3 ആണ്. അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 - 1/3 2/3 വരും. അപ്പോൾ സൈൻ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ √2/√3 കിട്ടും. അപ്പോൾ √3 × എന്ത് കിട്ടുന്നു? സൈൻ, ഇവിടെ സൈൻ സ്ക്വയർ ഫൈ വേണ്ട. അപ്പം 2/3 കൊടുത്താൽ 1 - 2/3 1 - സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ. പിന്നെ എന്താണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുത്ത് 2/3 × കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എടുക്കണം. കോസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ എത്രയാണെന്ന് നോക്കി? കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1/√2 വരും. അപ്പോൾ ഇതിന് സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് 1/2 വരും. അപ്പോൾ ഈ 2 ക്യാൻസൽ ആയി. അപ്പോൾ ഇത് 1 - 1/3 കിട്ടി. 1 - 1/3 എത്രയാണെന്ന് നോക്കി? √3 × √2/√3 വരും. അപ്പോൾ √3 √2 കിട്ടി. √2 ആയിരുന്നു ഡി. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തത്, കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് അല്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഗൈഡ്സൊക്കെ നോക്കി റെഫർ ചെയ്ത് കാണാം. നമ്മളിത് വേറൊരു ഐഡിയയിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതെല്ലാം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ചാപ്റ്റർ എടുക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ മനുസാർ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മനുസാറിനെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. സാർ പെട്ടെന്ന് വന്നോളൂ. ഓക്കെ.
ഹായ് എവരിവൺ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ലൈവിൻ്റെ ബാക്കിയായിട്ട് അടുത്ത ചാപ്റ്ററുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് 2D 3D കംപ്ലീറ്റ് 2 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, സർക്കിൾ, കോണിക് സെക്ഷനും സെക്കൻഡ് ഇയറിലെ 3 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിയും കൂടെ ചേർത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ടോപ്പിക് ഉണ്ട്, നമുക്ക് സമയം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു റിവേഴ്സിൽ പിടിക്കുവാണ്. കാരണം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ അറിയാവുന്നത് 3 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിയാണ്. 3 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രി നിങ്ങൾ അതായത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യം പഠിച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം അതിനകത്താണ് നമുക്കൊരു കൺഫേം ക്വസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. സോ നമുക്ക് 3Dയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ, 3Dയിലെ വളരെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അത് ചോദ്യം, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് 4, 6, -2 ഫ്രം ദ ലൈൻ പാസിംഗ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് -3, 2, 3 ആൻഡ് പാരലൽ ടു എ ലൈൻ വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ 3, 3, -1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു. അതാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രിൻറ്റിംഗ് എററോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാനൊന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോളാം. 4, 6, -2. ഇവിടെ പിള്ളേരെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാവേ. ഇത് നോർമലി നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പം നമ്മൾ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇതാ ഒരു ലൈൻ അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഈ ലൈനിൽ ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് ഏതാണ് പിള്ളേരെ? 3, -3, 2, 3 അല്ലേ? 3 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ പോയിന്റ് ഞാൻ Q എന്ന് വിളിക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് P എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. 4, 6, -2. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസാണ്. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? D. ഇതിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാ ഈ വെക്ടർ ഇല്ലേ, ഈ വെക്ടർ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ ഇതാ ഇതിലേക്ക് പ്രൊജക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മതി. ഓക്കെ, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പോയിന്റ് 4, 6, -2. 4, 6, -2ൽ നിന്നും ഇതാ ഈ ലൈനിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന പാരലൽ ടു ലൈൻ വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോസ് 3, 3, -1. അതായത് ഈ പാസ് അതായത് നമുക്കൊരു ലൈൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, ആ ലൈനിൻ്റെ പോയിന്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് 3, -3, 2, 3 ആണ്. ആൻഡ് പാരലൽ ടു എ ലൈൻ വിത്ത് ഡയറക്ഷൻ റേഷ്യോ 3, 3, -1 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇതാ ഇതിൻ്റെ ഒരു പാരലൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് 3i + 3j - k ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ നമ്പറുകളെല്ലാം കറക്റ്റാണോ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. യെസ്, യാ. ഇതാ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ഷൻ, ഈ ഒരു D ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പിള്ളേരെ ഇതൊരു ക്ലീഷേ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്പറുകളെല്ലാം കറക്റ്റ് ആയിട്ടോ. ക്ലീഷേ ചോദ്യം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ, ഈ ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ x + 3 / 3 is equal to y - 2 / 3 is equal to z - 3 / -1. ഈ 3യും -3 ഒക്കെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ചെറിയ മടുപ്പ് എനിക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. എങ്ങാനും ഞാൻ എഴുതാൻ മാറിപ്പോയി നോക്കണേ. സോ x is equal to 3 λ - 3, y is equal to 3 λ + 2, z is equal to -λ + 3 എന്ന് എഴുതാം. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 λ - 3, then 3 λ + 2, then -λ + 3 എന്ന് കിട്ടും. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇത് PQ എന്ന് വിളിച്ചാൽ, ഇതിനെ ഞാൻ R എന്ന് വിളിച്ചാൽ, this PR, vector PR is perpendicular to this vector B എന്ന് കിട്ടും. Vector PR is perpendicular to vector B എന്ന് കിട്ടും. That implies PR dot B is equal to 0 കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക്. That implies നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ, അതായത് PR എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഈ വെക്ടറിനോട് പെർപെൻഡിക്കുലർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. ആ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ ആ ലാംഡ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് PR എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. PR is equal to ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുലയായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ √14 എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത്. √14 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2 ആണ്. അതൊരു ഡയറക്റ്റ് NCERT ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. അടുത്ത ചോദ്യം ഇതാ, ABA പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻസ്. ഇത് അടിപൊളി ഒരു ചോദ്യം കേട്ടോ, ഒരു ക്ലാസ് ചോദ്യമാണേ. ABA പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ദ ലൈൻസ്. അത് 2 ലൈൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്പർ ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കോളാം. ലെറ്റ് B and C be the points on the, അതായത് പ്രിൻറ്റിംഗ് എറർ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം കേട്ടോ, വഴി നോക്കിക്കോളാം. ആൻഡ് B and C are the points on the lines L1 and L2 respectively such that AB is equal to AC, that is equal to √15. Then the square of the area of the triangle ABC is. അടിപൊളി ചോദ്യമാണേ കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 ലൈൻസ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്.
ആ രണ്ട് ലൈനും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആ. ഇത് L1, ഇത് L2. ഓക്കെ, L1ഉം L2 കൂടെ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എ ആണ്. ബിയും സിയും ഇതിലെ രണ്ട് വേറെ പോയിന്റുകളാണ്. അവർ വേറൊരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാ എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ബി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി. ശരിയില്ലടാ പിള്ളേർ, എ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു √15. ഇത് √15 ആണ്, ഇതും √15 ആണ്. ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതിൻ്റെ ഏരിയ. കുറേയൊക്കെ ആലോചിച്ച് നോക്കി. ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എന്നാണെന്നറിയാമോ? ഇത് ഈ ആംഗിളിനെ ഞാൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്താൽ ഹാഫ് എ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈഡായിട്ടും ഇതിനെ നമുക്ക് ബി ആയിട്ടും എടുക്കാം. ആ ഒരു ഫോർമുല അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, ഇത് ടക്കേന്ന് കിട്ടൂലേ. ഇനി നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സൈൻ തീറ്റ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കും. സൈൻ തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എനിക്കറിയത്തില്ല, പകരം എനിക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം? കോസ് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാം. കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ദാ ഇത് രണ്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലല്ലേ, ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലാണ്, ഇതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമുലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എ ഡോട്ട് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ബി ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 × 3 3 പ്ലസ് 0 × 4 0 പ്ലസ് -1 × 5 -5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന റൂട്ട് ഓഫ് 1 + 0 + 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് 9 + 16 + 25. ഇവിടെ പിള്ളേരെ ഇത് ലാസ്റ്റ് നമുക്കിനി സമയം ഒത്തിരി ഇല്ലല്ലോ. അപ്പം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾ തന്നെത്താനെ ചെയ്താൽ മതി. 1/5 ആണ് നമുക്ക് കോസ് തീറ്റ കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, കോസ് തീറ്റ 1/5 ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് 1 - 1/25 ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു √24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. √24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5 എന്ന് കിട്ടും. അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു സൈഡുകൾ √15 അല്ലേ, √15 ഇൻറ്റു √24 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 5. ഓൺ സിംപ്ലിഫൈങ് ദ ഏരിയ വിൽ ബി √54 എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഏരിയ ആണ് വേണ്ടത്. സോ ആൻസർ 54 എന്ന് കിട്ടും. സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഏരിയ അല്ലേ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്, സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഏരിയ 54 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിനകത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുണ്ടോ, ആ ഫോർമുല ഒന്ന് ഓർത്തിരുന്നാൽ നല്ല ക്ലിയർ. സെറ്റല്ലേ? നല്ല ചോദ്യമായിരുന്നു, അടിപൊളി ചോദ്യമായിരുന്നു. അടുത്ത് ദ വാല്യൂസ് ഓഫ് പി ഇൻ വിച്ച് ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലൈൻസ് ദാറ്റ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1/√6. എടാ പിള്ളേരെ, ഇത് പറയുന്ന കാര്യം ഇതൊരു NCERT ക്വസ്റ്റൻ തന്നെ, അത് ഡയറക്റ്റ് NCERT ക്വസ്റ്റൻ ആണ്. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് അവർ റെഗുലറായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ലൈനിലെ പോയിന്റ് വേണം, അത് -1 0 0 ആണ്. -1 -i + 0j + 0k ആണ്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ ലൈനിലെ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ A2 എന്ന് വിളിക്കും. A2 എന്ന് പറയുന്നത് pi + 2j + k ആണ് അല്ലേ. B1 എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ ലൈനിൻ്റെ പാരലൽ വെക്ടറാണ്. ഇതെല്ലാം വെക്ടറുകളായിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 3i + 4j + 5k. ഇനി B2 എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലൈനിൻ്റെ പാരലൽ വെക്ടർ 2i + 3j + 4k. ഇത്രയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ആ ക്വസ്റ്റൻ ഇടാൻ കാര്യം കാർട്ടീഷ്യൻ ഫോമിലും വെക്ടർ ഫോമിലും ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ട് അതിനകത്തുനിന്ന് പോയിന്റും പാരലൽ വെക്ടറും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇത്ര ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലൈൻസിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ. ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ലല്ലോ, ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയും. ഒന്നൊന്നിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആണോ നോക്കിയാൽ മതി. അല്ല, അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ അല്ല. അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ലൈൻസ് പാരലൽ അല്ല. പാരലൽ അല്ലാത്ത ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയരുത്, കാരണം അത് 2 ഡയമെൻഷണൽ ജിയോമെട്രിയിലാണ്, ഇത് 3D ആണ്. ഇതിന് സ്ക്യൂ ലൈൻസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ക്യൂ ലൈൻസിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു A2 - A1 ഡോട്ട് B1 × B2 divided by magnitude of B1 × B2. NCERT ഫോർമുല. ഇനി ആ സംഗതിയുടെ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നേക്കട്ടെ പിള്ളേരെ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഇതിൽ നിങ്ങളുടെ B1 × B2 എന്ന് പറയുന്നത് 3 4 5 2 3 4 അല്ലേ? അതെ. ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു i - 2j + k ആണ് കേട്ടോ.
I minus 2j plus k ആണ്. ഒരു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്. സോ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/√6 നമുക്ക് ഈക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. കാരണം വെച്ചാൽ 1/√6 എന്ന് അവർ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ ഫൈനലി p is equal to 3 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. p is equal to 3 എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനകത്ത് അവരുടെ അൺനോൺസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിക്ക് 2 വാല്യൂ കിട്ടും. p is equal to 3 ഉം 1 ഉം കിട്ടും. p is equal to 3 ഉം 1 ഉം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് a is equal to 3 എന്നും b is equal to 1 എന്നും കൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാണ് പിള്ളേർ a is equal to 1 ഉം b is equal to 3 ആണ്. കാരണം a less than b അല്ലേ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. a is equal to 1 ഉം b is equal to 3 ഉമാണ്. അത് ഞാൻ അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം എന്താണെന്ന് അറിയോ? അങ്ങോട്ടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കാര്യം ഇതിനകത്തൊരു ചെറിയ എക്സ്റ്റൻഷൻ കണ്ടോ, ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്ററസ് റെക്ടം കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട്. അതായത് ഡയറക്റ്റ് NCERTയുടെ പ്രോബ്ലം ചോദിച്ച് ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു അൺനോൺ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു p 3,1 കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. പിയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ പിയുടെ വാല്യൂവിൽ ചെറിയ വാല്യൂവിന് a എന്നും വലിയ വാല്യൂവിന് b എന്നും കൊടുത്തിട്ട് അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ x² / a² 1 + y² / b² 9 = 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്ററസ് റെക്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് 2a² / b എന്ന് പറയും. അതായത് 2 × a² എന്ന് പറയുന്നത് 9 / 1 18 എന്നാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. 18 എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3 ആണ്. കൺഫേം എന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം. സോറി ഞാൻ എഴുതിയതിനകത്ത് മാറിപ്പോയിട്ട് പിള്ളേരെ 2b² / a അല്ലേ ഉള്ളൂ. ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്ററസ് റെക്ടം എന്ന് പറയുന്നത് 2 × b² / a എന്നല്ലായിരുന്നു, മാറിപ്പോയില്ല എഴുതിയത്. 2b² / a that is equal to 2 × 1 / 3 that is equal to 2/3. അതിനാണെന്നറിയോ പറയാം, കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത്. ഇതിനകത്തെ a എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഉം b എന്ന് പറയുന്നത് 3 ഉം. അപ്പുറത്തേക്ക് എഴുതി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഞാൻ എടുക്കുന്ന വലുത് എയും ചെറുത് ബി യും ആണേ. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയോ. ഒരു കൺഫ്യൂഷനുള്ള ചോദ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയോ. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, സെറ്റായില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് പിള്ളേരെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കാര്യം മനസ്സിലാക്കണ്ടേ. അതായത് x² / a² + y² / b² = 1 എന്നുകൊണ്ട് a കിട്ടിയ a 1 ഉം കിട്ടിയ b 9 ഉം 3 ഉം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. കിട്ടിയ a 1 ഉം കിട്ടിയ b 9 ഉം അതിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇത് പക്ഷേ വ്യത്യാസം നമുക്ക് എഴുതിയതിന് ശേഷമുള്ള a > b a less than b മാറുമല്ലേ, അതാണ് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ. അടുത്ത് അതിനെ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ്, ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ x - 2/2 = y - 6/3 = z - 3 / 4 ഫ്രം ദ പോയിന്റ് 140 എലോങ് ദ ലൈൻ. ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ വിഷയം അത് മറ്റൊരു ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ്. അതായത് ഈ ലൈനിലേക്ക് x - 2/2 ഇതാണ് L എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ. ഈ ലൈനിലേക്ക് L എന്ന ലൈനിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റ് എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് 140 എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ പ്രശ്നം അത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മറ്റൊരു ലൈനിന് പാരലായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. x/1 = y - 2/2 = z + 3/3. ഇതിനോട് പാരലായിട്ടാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണ് പിള്ളേരെ ഒബ്വിയസ്ലി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഇതിനോട് പാരലായിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ Q എന്ന് വിളിക്കും. ആ പോയിന്റിനെ ഞാൻ Q എന്ന് വിളിക്കും. ആ Q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ആക്ച്വലി ഈ ലൈനിലെ പോയിന്റ് അല്ലേ. ആ ലൈനിലെ പോയിന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു λ എന്ന് കൊടുത്താൽ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 2λ + 2 2λ + 2 3λ + 6 4λ + 3 പോയിന്റ്. ഇനി ഇതിൻ്റെ പാരലൽ വെക്ടർ
ഇതിൻ്റെ പാരലൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് I പ്ലസ് 2j പ്ലസ് 3k ആണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനില്ലേ, ലൈൻ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനില്ലേ, ലൈൻ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ പിള്ളേരെ പാരലൽ വെക്ടർ ഇതും ഇതാ പോയിൻറ്റും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്ക് എക്സ് മൈനസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു y minus 4 divided by 2 is equal to z minus 0 divided by 3 എന്ന് എഴുതാം. is equal to mu. പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ പോയിന്റ് പാരലൽ വെക്ടർ, ഇതിന് എലോങ് ദിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ഇതിലേക്കൂടെ വരയ്ക്കാൻ പാടില്ലേ, അതിലേക്കൂടെ വരച്ചാലും പാരലൽ വെക്ടർ കിട്ടുമല്ലേ. ഇതിലേക്കൂടെ നിങ്ങൾ വരച്ചോ, പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ നിങ്ങൾ ഇതായിട്ട് എടുത്തോ, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ പാരലൽ വെക്ടർ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് പോയിന്റ് സാറ്റിസ്ഫൈ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. 1/1 4 - 2/2 ശരിയാ കേട്ടോ, സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പോയിന്റില്ല. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നല്ലേ. ശരിയാടാ പിള്ളേരെ, ഇത് തന്നെ കേട്ടോ ഈ ലൈൻ. ശരി, ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാൽ പിന്നെ ഇത് അങ്ങനെ അല്ല തരുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക, പാരലൽ ടു ദിസ് ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. y - 4/2 അതിനെ മ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. സോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു mu plus 1, y is equal to 2 mu plus 4, z is equal to 3 mu. എന്ത് ചെയ്യണം? ഇതിനെ നിങ്ങൾ എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം? 2 lambda plus 2. ഇതിനെ എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം? 3 lambda plus 6. ഇതിനെ എന്തിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യണം? 4 lambda plus 3. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാംഡയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അത് ഞാൻ പറയാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ലാംഡ വേറെ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 263 ആണ്. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2,6,3 എന്ന് കിട്ടും. സോ പി ക്യു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്താൽ 264 അല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 അല്ലേടാ പിള്ളേരെ. ശരിയാ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസർ അതിനാണോ. 263 പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. സോ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് √14 എന്ന് വരും. ഡൗട്ട് അടിച്ച് പോയെന്നറിയോ? √14 ചെയ്തതിന് വേണ്ടി ഒരു ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ആ ക്വസ്റ്റനോട് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത്. സോ അത്ര നോക്കിയാൽ മതി. 6 - 4 3 - 0. ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചോദ്യമാണ്. അതായത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ആദ്യം ചെയ്ത ചോദ്യം. രണ്ട് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ അവർ എലോങ് ദ ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എലോങ് ദ ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എലോങ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ആ പി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ലൈൻ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ തന്നെ പറയുമല്ല. ഇനി പാരലൽ ടു ദ ലൈൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. ഒരു ലൈന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടാണെങ്കിലും ഇതാണ് മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ജനറലൈസ് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ഓർത്താൽ മതി. എലോങ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ തന്നെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ. അത് സെപ്പറേറ്റഡ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി. അടുത്ത് 5ാമത്തെ ചോദ്യം. Let the line passing through the point -2, 2, 1 and parallel to the line that intersect the line at the point P. ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഒരു ലൈൻ ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇതിനോട് പാരലലാണ്. intersect this line at the point P when the distance of P from the point 4 - 5 1. അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എലോങ് ദ ലൈൻ ആയിരുന്നു. ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചോദ്യം. -2, 2, 1 പാസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു ലൈന് പാരലായിട്ടുള്ളതെന്ന്. പിന്നെ ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ല, ഇപ്പം നിങ്ങളിത് പഠിച്ചതല്ലേ. ഇവിടെ വളരെ പി എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട്. ആ പോയിൻ്റ് -2, 2, 1 ആണ്. ആ ലൈനിലൂടെ ആ ലൈനിന് പാരലൽ, അതായത് ഒരു ലൈനുണ്ട്, ഈ ലൈനിനോട് പാരലായിട്ട് ഇതിനകത്തൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ, ഇതിലെ പാസ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻ, ഇതിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ്, അതാണ് അവർ പി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇത് കൊടുക്കണ്ട, ഇതിനാണ് അവർ പി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ദ ലൈൻ, ദിസ് ലൈൻ x + 2 / 3 = y - 3 / 2 = z - 4 / 1 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ എൽ. ഇതിനെ ഞാൻ എൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അറ്റ് ദ പോയിന്റ് പി, ദെൻ ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പി ഫ്രം ദാറ്റ് പോയിന്റ് ക്യൂ. 4 - 5 1 ആണ്. ഇനിയിപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് പി കണ്ടുപിടിക്കണം. പി കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ ദ സെയിം മെത്തേഡാണ്. എടാ പിള്ളേരെ, ഈ വെക്ടർ ഇല്ലേ, ഈ വെക്ടർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. 2i + 3j + 4k എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടറാണ് ഇത്. ഇനി നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, ഇതിനെ ഞാൻ പി ക്യൂ എന്ന് വിളിച്ചാൽ അതെങ്ങനെ ക്യൂ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതെ, എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു.
പണിപാളും. ആർ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനില്ലേ, ലൈൻ പി ആർ നേരത്തെ എഴുതിയ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ, ലൈൻ പി ആറിൻ്റെ പോയിന്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, പാരലൽ വെക്ടറും കിട്ടിയിട്ടില്ലേ. പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -2 2 1 ആണ്, പാരലൽ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2i + 3j + 4k അല്ലേ. സോ x + 2 / 2 x + 2 / 2 is equal to y - 2 / 3 is equal to z - 1 / 4 is equal to some lambda എന്ന് വിളിച്ചാൽ x is equal to എടാ പിള്ളേരെ is equal to lambda എന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ x + 2 / 3 is equal to y - 3 / 2 is equal to z - 4 / 1 is equal to mu. ഇത് രണ്ടും കൂടെ അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്താൽ പോരെ. സോൾവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞായിരുന്നു. തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇവിടെ നിന്ന് എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക, വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക. എക്സ് വൈ വാല്യൂസ് എല്ലാം ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക. ഒന്നുകിൽ ലാംഡ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂ, ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനകത്ത് എക്സിൻ്റെ എത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് P 155 ആണ്. പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് 1,5,5 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 5√5. ഓപ്ഷൻ 1. എന്തെങ്കിലും കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. മെത്തേഡ് ക്വസ്റ്റൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. That's 3-dimensional geometry. Angle between the lines, shortest distance, distance of point from line, image, these things. Shortest distance കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്ന് പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം, രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റഡ് എലോങ് ഓർ പാരലൽ ടു അനദർ ലൈൻ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പോയാൽ കാര്യങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമായി. ഓക്കെ, സെറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് എടാ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്കൊരു ഗ്രാൻഡ് ഫിനാലെ പോലെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു പരിപാടി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 2Dയും 3Dയുമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. 3Dയിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബാക്കി ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പം ഞാൻ 2D ഒന്ന് തുടങ്ങട്ടെ. കാരണം 5 ചോദ്യം 5 സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ, 5 സർക്കിൾ, 5 കോണിക് സെക്ഷൻ. 5 കോണിക് സെക്ഷൻ പോരാ, കോണിക് സെക്ഷൻ കുറച്ചെണ്ണം കൂടുതലാണ്. കാരണം അവിടെ പരാബോള, എലിപ്സ്, ഹൈപ്പർബോള 3 എണ്ണം വേണം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനൊന്നും സർക്കിളിനൊന്നും ഒരു കുറച്ച് ചോദ്യം കുറച്ച് നോക്കട്ടെ. അത്രയും വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ. സെറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിലേക്ക് പോകാം. സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിലെ പോയിന്റ് എന്ന ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ. ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ആണ്. കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിക്ക് അന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. പണ്ടത്തെ പോലെ വലിയ പാടുള്ള ചോദ്യമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ് ദ ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ പി ക്യു ആർ വിത്ത് വെർട്ടിസസ് പി ക്യു ആൻഡ് ആർ ബി 35 സ്ക്വയർ യൂണിറ്റ്സ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ഓർത്തോസെൻറ്റർ ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് ആർ സി ഓർത്തോസെൻറ്റർ 2 14 5 ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡ് സി കോമ ഡി ദെൻ C + 2D is equal to. പാടുള്ളതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് പാടുള്ളതല്ലേന്നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. പൊതുവേ ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ സെൻട്രോയിഡ്, ഇൻസെൻറ്റർ, സർക്കം സെൻറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയയിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും. വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, പണ്ടത്തെ പോലത്തെ വലിയ പാടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കണ്ടോണേ. കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേടി തോന്നുന്നതായിരിക്കും. P 5,4 Q -2,4 R ഏതാ പിള്ളേരെ A, B. ഇതാണ് 3 പോയിന്റുകൾ. അതിൽ ഈ കോർഡിനേറ്റ് നമുക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സെൻട്രോയിഡ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ 3 കോർഡിനേറ്റ്സും വേണം. അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എയും ബിയും കിട്ടിയേ പറ്റൂ. ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇത് 90 ഡിഗ്രി. ഇത് PQR. ഇതിനെ ഞാൻ ABC എന്ന് വിളിക്കുവാണേ. ഇതാണ് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഓർത്തോ സെൻറ്റർ പറഞ്ഞാൽ 2,14/5. ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് PA ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് QR. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് PA ഇൻറ്റു PAയുടെ സ്ലോപ്പ് ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് QR. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് QR = -1 അല്ലേ? അതെ. 14/5 - 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 - 5. 14/5 2 - 5 x2 - x1 by 2 - 5 ആണോ നോക്കിയതാ. B - 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ A + 2 = -1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1.
ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂലേ? സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ? പറ്റും. യാ. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആർ സി ഇൻറ്റു സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പി ക്യു -1 അല്ലേ? സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി -14/5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ -2 ഇൻറ്റു ഇതൊരു നമ്പർ അല്ലേ, 4 - 4. അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയാമോ? ഈ ലൈൻ ഏതാണെന്നറിയാമോ? ആ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് y = 4 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ്. ഒരു y കോർഡിനേറ്റ് സെയിം അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്? 4 y = 4 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പം ഈ ലൈൻ ഏതാണെന്നറിയാമോ? ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസിന് പാരലല്ല, അപ്പോൾ ഇത് y ആക്സിസിന് പാരലല്ല. അപ്പോൾ ഇത് y = 2 എന്ന് പറയുന്ന ലൈനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ a = 2 അല്ലേ? a = 2 ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ. ഇനി ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ, ഇത് പ്രിൻറ്റിങ് എറർ കൊണ്ട് വല്ലതും വന്നേക്കുന്നതാണോ നോക്കിക്കോട്ടെ കേട്ടോ പിള്ളേരെ. അങ്ങനെയും വരാമല്ലോ, അല്ലാണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് അവരെ തരണം നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. a = 2. ഒബ്വിയസ്ലി a = 2. ഈ a = 2 നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇട്ട് കൊടുത്തേ. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ b = തന്നിട്ടില്ലേ? b = -6 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി പറ, സെൻട്രോയിഡും ഓർത്തോ സെൻറ്ററും സർക്കം സെൻറ്ററും വരുമ്പോഴത്തേനും പാടായിട്ടാണോ വരുന്നത്? അല്ലല്ലോ, അല്ല, സിമ്പിൾ സാധനമല്ലേ. a = 2ഉം b = -6ഉം കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയിന്റുകളെല്ലാം ആയില്ലേ? p എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായി 5,4, q എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായി -2,4, r എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റായി 2, -6. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് c, d ആണ്. c എന്ന് പറയുന്നത് 5 + -2 + 2 / 3 and d is equal to 4 + 4 + -6 / 3. c + 2d എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ മാത്രം മതിയല്ലോ. c + 2d ലാസ്റ്റ് ആൻസറും കൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാനായിട്ട്. c + 2d = 3 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ. 3 ആണ്. കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. സെൻട്രോയിഡ് സർക്കം സെൻറ്റർ ഓർത്തോ സെൻറ്ററിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം 100% കൺഫേം ആണ്. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലും ഉണ്ടെന്നല്ല, 2026 കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ സെൻട്രോയിഡ് സർക്കം സെൻറ്റർ ഇൻ സെൻറ്റർ കൺഫേം ആണ്. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദാറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നെക്സ്റ്റ് റേ ഓഫ് ലൈറ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, പ്രീവിയസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറൊക്കെ റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു റേ ഓഫ് ലൈറ്റിൻ്റെ ചോദ്യം ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട്. ആ റേ ഓഫ് ലൈറ്റ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് P1, 2 gets reflected from the point Q on x-axis, then passes through the point R 4,3. If the point S H, K is such that PQRS is a parallelogram, then HK² is equal to. നമുക്കൊരു എക്സ് ആക്സിസ് വരയ്ക്കാം. എക്സ് ആക്സിസ് റേ എവിടുന്നാണ് വരുന്നത്? റേ വരുന്നത് 2,3 1,2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇവിടെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തതായി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു. ഇടവേളരെ P 1,2 ആണ്, R 4,3 ആണ്, ഈ പോയിന്റ് A,0 ആണ്. ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താലേ ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറാണ്. ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ അത്രയും വിജൃംഭിച്ച് വരയ്ക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലായിരുന്നു. പ്ലീസ്, അതായത് ഇതിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇല്ലേ, അതായിരിക്കും ഈ പോയിന്റ്. ഇത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ആയിരിക്കും, അറിയാലോ. ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എക്സ് ആക്സിസ് വെച്ചുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ ആകും 1,-2 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റാണ്. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ ഞാൻ P' എന്ന്, പൊതുവേ നമ്മൾ ഈ ഇമേജിനെ P' എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഈ P' എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കുക. P' എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ 2 പോയിന്റ് ഫോം. അത് വരച്ചേക്കുന്ന അത്ര സുഖമായില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം, അത് അത്ര കൃത്യം നേരെയല്ല. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാൻ എൻ്റെ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നില്ല. ആ ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കുന്നതിന് പകരം 2 ചോദ്യം എക്സ്ട്രാ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഈ ലൈൻ ഇല്ലേ, ഈ ലൈൻ, ആ ലൈൻ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഇടപിള്ളേരെ y2 - y -y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ y1 ഒക്കെ എഴുതിയത് കണ്ടോ, y -3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ y1 ബൈ y2 - y1 -2 - 3 ഈക്വൽ ടു x - x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ
x2 മൈനസ് x1 1 മൈനസ് 4. ഇത് പി ഡാഷ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ഇക്വേഷനാണ്. ആ ലൈനിലേക്ക് ഞാൻ a,0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. എന്തിനാ a,0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്? അത് ആ ലൈനിലെ പോയിന്റ്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാറേ a,0 എന്തിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് Q ഓൺ എക്സ് ആക്സ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ Q എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്. നമ്മുടെ പാരലലോഗ്രാമിലെ ഒരു പോയിന്റാണ് Q. മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ a,0 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പം ഇത് y0 അല്ലേ, -3 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് a മൈനസ് 4 ഡിവൈഡഡ് ബൈ -3. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക. a ഈസ് ഈക്വൽ ടു അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇത് കറക്റ്റാണെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഞാൻ a പറയുന്നത്. 11/5 ആണ് കേട്ടോ പിള്ളേരെ, 11/5. ഓക്കെ, ഈ പോയിന്റ് 11/5, 0 എന്ന് കിട്ടും, a,0. ഇനി ഇത് മറന്നേക്കൂ. PQRS is a parallelogram. PQRS is a parallelogram. PQRES. P 1,2, Q 11/5, 0, R 4,3 and S alpha, beta. This is a parallelogram. Alpha, beta അല്ല, ഇത് H, K. അതവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ, H, K പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ശരിയല്ലേ? എസ് ഈസ് H, K എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബാക്കിയെല്ലാം മറന്നേക്കൂ. പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്നാ? പാരലലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗണൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് അതർ. H plus 11/5/2 is equal to 1 plus 4/2. And K plus 0/2 is equal to 2 plus 3/2. That implies H എങ്കിലും കിട്ടിയില്ലേ? H എത്രയാണെന്ന് നോക്കട്ടെ. H is equal to 14/5. ഈ 2 വെട്ടിപ്പോവും. 5 5 5 25 - 11. ആ ശരിയാ, 14/5. K is equal to 5. K is equal to 5. നിങ്ങൾക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? HK square. HK square is equal to 70 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 70 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 1. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അടുത്ത ചോദ്യം നമുക്ക് അടിപൊളി ചോദ്യം ചെയ്യേണ്ട പിള്ളേരെ. ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചോദ്യം തരാവേ. ഈ 2 കൊല്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത ചോദ്യമാണ്. 2 കൊല്ലം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറയുന്നത് കേട്ടോ. The combined equation of two lines, this and this, can be written as first line into second line is equal to 0. Then the equation of the angle bisector of the lines represented by 2x square plus xy minus 3y square is equal to 0. 2x square plus xy minus 3y square is equal to 0. ഇവിടെ പിള്ളേരെ പെയർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഡൗട്ട് പിള്ളേർ ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതുണ്ട്, ഇത് പെയർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ കമ്പൈൻഡ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോർമലി ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ 2 ലൈനായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം. ഇപ്പോൾ ഇത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? 2x square plus xy minus 3y square is equal to 0. നെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ -6 കിട്ടുന്ന നമ്പർ 2 ഉം 3 അല്ലേടാ പിള്ളേരെ. സോ 2x square plus 3xy minus xy minus 2xy minus 3y square is equal to 0. ഇവിടുന്ന് രണ്ടിടത്ത് നമുക്കൊരു x കോമൺ എടുത്താൽ x ഇൻറ്റു 2x plus 3y, ഇവിടുന്ന് ഒരു മൈനസ് കോമൺ എടുത്താൽ -y കോമൺ എടുത്താൽ 2x plus 3y is equal to 0. ഒരു 2x plus 3y കോമൺ എടുത്താൽ ഇൻറ്റു x minus y is equal to 0. So 2x plus 3y is equal to 0 or x minus y is equal to 0. ഇതുണ്ടോ 2 സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ്. ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ലൈൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക. a1x plus b1y plus c1 divided by a1 square plus b1 square is equal to, so root of a1 square plus b1 square is equal to plus or minus a2x plus b2y plus c2 divided by root of a2 square plus b2 square. ഇപ്പോൾ 2 ലൈൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കൊല്ലമല്ല 2 കൊല്ലം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓർത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതായത് അതിനൊരു ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് ഉണ്ടേ. നമുക്ക്
എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2hxy പ്ലസ് ബി വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0യുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച്. ഞാൻ തന്നെ റിസർച്ചിലൂടെ കണ്ടെത്തിയ ഫോർമുലയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഒരു ഫോർമുല ചുമ്മാ ഓർത്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ ഇത് വരുന്നത് എ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പിള്ളേരെ, സോറി എ എത്രയാണ് പിള്ളേരെ 2, A2, എച്ച് എത്രയാണ് പിള്ളേരെ ഇതിൻ്റെ പകുതി 1/2, ബി എത്രയാണ് പിള്ളേരെ -3. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ മൈനസ് ബി. എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് 2 മൈനസ് -5, 5 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1/2. ദാറ്റ് ഇംപ്ലൈസ് ഇത് 10 അല്ലേ. സോ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 10xy. എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 10xy ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 2. സിമ്പിൾ തിങ്. ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിന് ചെറിയൊരു തീരുമാനമായി. കണ്ടോ, ഓപ്ഷൻ ബി തന്നെയല്ലേ? അതെ, സെറ്റ്. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം, നമുക്കൊരു സർക്കിൾ പിടിച്ചാലോ? ഒരു സർക്കിൾ നോക്കട്ടെടാ പിള്ളേരെ. സർക്കിൾ നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് വേറൊരു ചോദ്യം ചെയ്യണ്ടേ. ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഒരു ശകലം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻ എ ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി സപ്പോസ് y is equal to x is the equation of the bisector of the angle B and the equation of the side AC is 2x minus y is equal to 2. If 2AB is equal to BC and the points A and B are respectively 4, 6 and alpha beta, then alpha plus 2 beta is equal to. ഇത് അടിപൊളി ഒരു ചോദ്യമാണ്. വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ 2 ഡയമെൻഷൻ ജോമെട്രിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന വലിയ പാടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാറില്ല. ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ട്രയാംഗിൾ എ ബി സി, ആംഗിൾ ബിയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറാണ്. പൊതുവെ എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വരയ്ക്കുന്ന കാണാനാണ് ഒരു ഇഷ്ടം. എ ബി സി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ. ഇത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് സൈഡ് എ സി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. 2x മൈനസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു 2x മൈനസ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു 2. ഈ ലൈൻ y ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ആണ്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ സോൾവ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് കിട്ടും. y ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 2x മൈനസ് എക്സ് 2,2. ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തേക്കാം. സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നമ്മളിത്തിരി ഹരിബറിയാണ്, കാരണം ലാസ്റ്റ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ആയി. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പേടിയുണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് ചില സ്പീഡിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒബ്വിയസ്ലി അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത്. എയും ബി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. A4 6, ബി എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫ കോമ ബീറ്റ. ഓക്കെ, ഇതിനെ നമുക്ക് x1 y1 എന്ന് വിളിച്ചാൽ, പിള്ളേരെ എ ബി ബൈ ബി സി അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ബി ബൈ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. എ ബി ഡിവൈഡർ ബൈ ബി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്നവർ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇത് റേഷ്യോ 1/2 ആണെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോയും 1:2 ആണ്. അതാണ് റിസൾട്ട് നമ്പർ 1. ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഡിവൈഡ്സ് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അതർ 2 സൈഡ്സ്. അതായത് എ ബി ഡിവൈഡർ ബൈ ബി സി 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതേ ബൈ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് 1:2 എന്ന് പറയുന്ന റേഷ്യോയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതാ ഈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു x1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 4 8 ഡിവൈഡർ ബൈ 1 പ്ലസ് 2 3. സോ x1 എന്ന് പറയുന്നത് 6 മൈനസ് 8 മൈനസ് 2 എന്ന് കിട്ടും. അതുപോലെ രണ്ടാമത്തെ 2 ഈക്വൽ ടു 1 ഇൻറ്റു y1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 6 12 ഡിവൈഡർ ബൈ 3. സോ y1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു -6 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് -2, -6. ഇത്തിരി ലെങ്തി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ കാൽക്കുലേഷൻ സമാധാനപരമാണ്. എന്ന് പറയുന്നതിന് മുന്നേ ഞാനത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. എനിക്ക് സി കിട്ടിയത് -2, -6 ശരിയാണ്, തെറ്റൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, സെറ്റ്. അപ്പം നമുക്ക് സി കിട്ടി. ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആൽഫ ബീറ്റയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആൽഫ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ള പോക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് സി കിട്ടി. ഉള്ളത് വെച്ച് ഞാൻ സി ഒപ്പം ഒപ്പിച്ചു. ഇനിയുള്ള സൈഡാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ, അതായത് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള ആലോചനകളാണ് നമുക്ക് ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചെയ്യുന്ന ഐഡിയ എന്നറിയോ, ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഈ റേയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലൈനിൽ കിടക്കും. അതായത് റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് ഒരറിയാവുന്ന പോയിന്റ് 4,6, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോയിന്റ് ചുമ്മാ കണ്ടുപിടിക്കണമായിരിക്കണം. എബൌട്ട് y = x ലൈസ് ഓൺ BC. AB എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്താൽ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ലൈൻ റിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്താൽ അത് ഈ BC എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ കിടക്കും. ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അത്. 6,4 ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. അതായത് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6,4. കണ്ടോ, അവർ കാൽക്കുലേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അവർ സിമ്പിളായിട്ട് അവർ തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് A' എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ, എയുടെ ഇമേജ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു y = x അല്ലേ, അത് നമുക്ക് റിഫ്ലക്ഷൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. അത് ലെങ്തി ആകുന്നതിനനുസരിച്ച് അവർ കണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ടല്ല തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇനി എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ട് ഈസ് നെക്സ്റ്റ്? നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് α + 2β കണ്ടുപിടിക്കണം. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് ഇനി പ്രശ്നമല്ലേ വളരെ ഈ α β എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റില്ലേ, α β എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ α = β ആണ് ഒരു കണ്ടീഷൻ. കാരണം അത് y = x കിടക്കുന്നത്. ബിയുടെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1. കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമുക്ക് A' എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ കിട്ടിയില്ലേ, A' എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനിലെ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. ഏതാണ് കിട്ടിയത്? 6,4. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേ BC എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ലേ, ലൈൻ BC എന്ന് പറയുന്ന y - y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ y - 4 ബൈ y2 - y1 -6 - 4 ഈക്വൽ ടു x - x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x - 6 divided by x2 - x1 -6 - 2 സോറി -2 - 6 ആൻഡ് അതിൽ നമുക്ക് α β ഇട്ട് കൊടുക്കാം. α - 4 സോറി β - 4 അല്ല, എന്തിനാ ബീറ്റ? α - 4 divided by -10 is equal to α - 6 divided by -8. ആൽഫ = ബീറ്റയാ, പിന്നെ ഇതിന് ആൽഫയും ബീറ്റ ഇടുന്നത് ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ α = β = 14 കിട്ടും കേട്ടോ. α = β = 14. α = 14 കിട്ടിയാൽ ബീറ്റയും 14 ആണ്. അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ 14 കിട്ടുമോ എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് പിന്നീട് ആലോചിക്കാം. ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസ്കസ്ഡ് ലേറ്റർ. ഓക്കെ, അത് കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കുക. ബട്ട് ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഈ ക്വസ്റ്റൻ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളി ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു, സൂപ്പർ ക്വസ്റ്റൻ ആയിരുന്നു. കാരണം ഇതിനകത്ത് ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ 2 പ്രോപ്പർട്ടി, ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഡിവൈഡ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് അതർ 2 സൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം പറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വെച്ചുള്ള ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നുള്ള റിഫ്ലക്ഷൻ എടുത്ത് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പക്ഷേ ഇത് ഭംഗിയായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. കാരണം ഇതിനകത്ത് കാൽക്കുലേഷൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ചെയ്തപ്പോൾ തെറ്റുണ്ടാവും, ഡസൻ മാറ്റർ, അത് ഒബ്വിയസ് ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ വളരെ. സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിക്കകത്തുനിന്ന് കൂടുതലായിട്ടും ചോദ്യം വരുന്നത് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ, സർക്കം സെൻറ്റർ, ഇൻ സെൻറ്റർ, ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, പാരലലോഗ്രാം, ക്വാഡ്രിലാറ്ററൽ, അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ച സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ലേ, പോയിന്റ്, സ്ലോപ്പ്, ഫോം, അങ്ങനത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടുതലും ഇതിനകത്തും കൂടെ ചേർത്താണ് വരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതിനകത്ത് ചേർത്താണ്, അതായത് സർക്കിൾസിനകത്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. അതായത് 2 ഡയമെൻഷണൽ ജോമെട്രിയിൽ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനമില്ലേ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതിനകത്ത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രിയാണ് കൂടുതലും ഹൈലൈറ്റിങ്. വലിയ പാടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കോണിക്കാണ് എനിക്കിഷ്ടം കേട്ടോ. ലെറ്റ് എ സർക്കിൾ C pass through the points 4, 2 and 0, 2 and its center lie on the line 3x plus 2y plus 2 is equal to 0. Then the length of the chord of the circle C whose midpoint is 1, 2. സർക്കിള് സിമ്പിളാണെന്ന് ചിലപ്പം ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ല. ഇതിലേ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഏതാടാ പിള്ളേരെ? ഇവിടെയാണ് സെൻറ്ററിനെ ഞാൻ H, K എന്ന് വിളിക്കുന്നു. പരാതിയൊന്നുമില്ലല്ലോ, ഇല്ല. അപ്പോൾ 3h plus 2k plus 2 is equal to 0.
ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഈ പോയിന്റിനെ പി എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ ക്യൂ എന്നും വിളിക്കുന്നു. പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സി. സെൻറ്റർ ലൈസ് ഓൺ ദിസ് ലൈൻ. സിമ്പിൾ. പി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സി. പിയും ക്യൂവും സർക്കിളിലെ പോയിന്റാണ്. സർക്കിളിലെ പോയിന്റ് ആകുമ്പോഴത്തേനും സർക്കിളിലെ പോയിന്റും സെൻറ്ററുമായിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിമാണ്. സോ h - 4 the whole square plus k - 2 the whole square is equal to h - 0 the whole square plus k - 2 the whole square. ഇവരെന്ത് നല്ല മനുഷ്യരാ. അപ്പോൾ റൂട്ട് വേണമെന്നായിരിക്കും പറയുന്നത്. റൂട്ടൊക്കെ കട്ടായിപ്പോയി പിള്ളേരെ. h square minus 8h plus 16 is equal to h square. h വെച്ചും കട്ടായി പോകും. h is equal to 2 എന്ന് കിട്ടും. h 2-നകത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ 6 plus 2k plus 2 is equal to 0. k is equal to -4. സെൻറ്റർ 2, -4. ശരിയാണോ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം. ബോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തെറ്റാനുള്ള സാധ്യത ചിലപ്പോൾ കൂടുതലാണ്. ഇത് 15. സെൻറ്റർ 2, -4. അതെ, കണ്ടോ, സിമ്പിൾ സാധനമല്ലേ. അതെ. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടാ പിള്ളേരെ, അവരത്ര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാതെയല്ലേ ആ സാധനം എല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, JEE Mains എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും അടിപൊളിയായിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. 2, -4. സെൻറ്റർ കിട്ടി. ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നേ റേഡിയസ് വേണ്ടേ. റേഡിയസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു CQ. എന്നാ ഇതും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് ഓഫ് 2 - 0 the whole square 4 plus -4 - 2 6 അല്ലേ. 6ൻ്റെ സ്ക്വയർ 36. റൂട്ട് 40. എനി പ്രോബ്ലം? നോ. കോഡുണ്ട്. കോഡിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് അവർ തന്നിട്ടുണ്ട് 1, 2. ഞാനിതിനെ D എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ചുമ്മാ കിടക്കട്ടെ D. ഇതെനിക്കറിയാം, റൂട്ട് 40. ഇത് A, ഇത് B. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല CD. ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല റൂട്ട് ഓഫ് 2 - 1 the whole square 1 plus -4 - 2 -6. 6ൻ്റെ സ്ക്വയർ 36. റൂട്ട് 37. അയ്യോ, റൂട്ട് 37 ഒന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. റൂട്ട് 37 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു പേടി. ഇല്ല, കറക്റ്റാ, റൂട്ട് 37. So AD is equal to root of Pythagoras theorem 40 minus 37 root 3. Length of chord AB 2 root 3 double 2 root 3 ഇല്ലേ, ഓപ്ഷൻ 2. 2 root 3. ഓക്കെ അല്ലേ. സെറ്റ്. സർക്കിൾസ് പ്രത്യേകിച്ച് കൺസെപ്റ്റ് വല്ലതും പഠിക്കാനുണ്ടോ? പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചുമ്മാ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തു. കോഡ് വിത്ത് മിഡ് പോയിന്റിൻ്റെ ഫോർമുലയൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോയാൽ ഓടിക്കും ഞാൻ. ഇത് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സെൻറ്റർ വിൽ ബൈസെക്ട് ദ കോഡ്. അത് ചെറിയ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഫ്രം സെൻറ്റർ വിൽ ബൈസെക്ട് ദ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊല്ലം പഠിച്ചല്ല, അത് ചെറിയ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിരുന്ന സാധനം. അതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. നമുക്ക് അടുത്തും അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യം കേട്ടോ. ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു പടം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇഫ് ദ ടാൻജൻസ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് P and Q of the circle x square plus y square minus 2x plus y is equal to 5 meet at the point R 9/4, 2, then the area of the triangle PQR. ഡയറക്റ്റ് ചോദ്യമാണ്. ഇത്തവണ കണ്ടോ, ഇത്തവണ ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ, ഈ ഒരു പടം വെച്ചിട്ട് കുറേ ചോദ്യം കാണും കേട്ടോ. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെയല്ല, ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ, 10-250 ചോദ്യം ഇറങ്ങുന്നില്ലേ. അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്നെ ഇഷ്ടം പോലെ ചോദ്യം വരുമെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കരുത്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ വരുമെന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഞാൻ ജെനുവിനായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു 10-200 ചോദ്യങ്ങൾക്കകത്ത് കുറേ എണ്ണം ഈ ഒരു പടം ഇത് കണ്ടോ. ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് P, അതേതാടാ പിള്ളേരെ, 9/4, 2. അത് 6 ആയിരുന്നേ, സോറി. മീറ്റ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 6 അല്ലേ, 9/4, 2. അവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ടാൻജൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന A, B. അതെൻ്റെ ഒരു പൊതുവേ ഞാൻ AB എഴുതാറ്, അതുകൊണ്ടാണ്.
റേഡിയസ് സെൻറ്റർ സി. കണ്ടോ, ഈ ഫിഗർ ഹെവി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഫിഗറാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം. ഇതിനെ ഞാൻ എൽ ടി എന്നും ഇതിനെ ഞാൻ ആർ എന്നും വിളിക്കും. എൽ ടി എന്നറിയോ? എൽ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ്. പരിപാടി അലമ്പാക്കാൻ ഓരോരുത്തർ വരുന്നുണ്ട്. വിളിച്ച് പറയട്ടെ പേര്? എടാ ഇല്ല, പറയൂല. നവീൻ സാർ പേര് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നവീൻ സാറിൻ്റെ പേര് പറയില്ല. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സെൻറ്റർ, ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എത്രയാണ് പിള്ളേരെ? എക്സിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ പകുതി സൈൻ മാറ്റി, വൈയുടെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ പകുതി സൈൻ മാറ്റി, -1/2. റേഡിയസ് √, ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ 1 + 1/4 മൈനസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ടൈം ഇല്ലടാ പിള്ളേരെ, ഉണ്ടല്ലോ, -5 ഇല്ലേ, ഉണ്ടല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു √, 4 4 3 5, 5 - 5 0യോ 5 4. ഓ എൻ്റെ പൊന്നെ, +5 എവിടെയാണെന്നറിയോ? ഈ 5 ഇപ്പുറത്തേക്ക് പോരും അല്ലേ? 4 5 20 25, അപ്പം 25 ÷ 4 5/2. പേടിച്ച് പോയി, 5/2. റേഡിയസ് 5/2. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റ് എൽ ടി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് √S1 ഫോർമുല അറിയണം. √S1 √ ആ എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റ് 9/4 ആ സർക്കിൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. 9/4 the whole square plus y square 2 square plus 2 square minus 2 into 9/4 plus y എത്രയാണ് പിള്ളേരെ? 2 -5 = ഞാനിതിപ്പോൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കും, പക്ഷേ ചെയ്യില്ല. ഞാനത് നോക്കി എഴുതും. മടിയാണല്ലോ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രശ്നം. 5/4 കിട്ടും. പക്ഷേ ഈ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. √S1, അതായത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ പോയിന്റിൽ നിന്നാണല്ലോ ഒരു സർക്കിളിലേക്ക് ടാൻജൻറ്റ് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുക. സർക്കിളിലെ പോയിന്റിൽ വരയ്ക്കാം, അത് ഓൺ ദ ടാൻജൻറ്റ്, ഓൺ ദ പോയിന്റിൽ അത് വിട്. പുറത്തെ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന ഒരു ടാൻജൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ആ പുറത്തെ പോയിന്റ് ആ സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷനിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അത് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, കാരണം അത് പോയിന്റ് പുറത്തല്ലേ, അകത്താണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് അല്ലേ. ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ അതിനെ പവർ ഓഫ് ദ പോയിന്റ് എന്ന് പറയും. അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുത്താൽ മതി. 5/4. പിള്ളേർ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലെങ്ത് ഓഫ് ടാൻജൻറ്റും കിട്ടി, ആറും കിട്ടി. ഇനി ഇതിൻ്റെ ഏരിയ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ PQR. PQR ഈ ഏരിയ മതി. ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ട്രിഗ്നോമെട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൈതഗോറസ് തിയറം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്ക് ഇതൊക്കെ മടിയാണ്. ഞാൻ ഇതിന് തീറ്റാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ഈ ഏരിയ, ആ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് LT² sin θ cos θ എന്ന് ഞാൻ കാണാൻ പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക. LT² എന്ന് പറയുന്നത് √5/4 എന്നായിരുന്നു അവിടെ പിള്ളേരെ കിട്ടിയത്. അതിൻ്റെ ഇത് അല്ല, 5/4 എന്ന് തന്നെ. അപ്പോൾ 25 / 16 ഇൻറ്റു sin θ cos θ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചോദിക്കും. എനിക്ക് sin θ cos θ അറിയത്തില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് tan θ അറിയാം. tan θ എന്ന് പറയുന്നത് R/LT ആണ്. R/LT എന്ന് പറയുന്നത്, R എന്ന് പറയുന്നത് 5/2 ആണ്, /LT എന്ന് പറയുന്നത് 5/4 ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/2 എന്ന് കിട്ടും. tan θ 1/2 എന്ന് കിട്ടിയാൽ ദേ ഞാനൊരു കൊച്ചു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഇതാ ഇത് 90 ഡിഗ്രി, ഇതിനെ തീറ്റ എന്ന് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് 1ഉം ഇത് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് 2 കിട്ടിയാൽ എനിക്കിത് √5 എന്ന് നൈസായിട്ട് ഇടാം. ഇൻറ്റു sin θ എന്ന് പറയുന്നത് sin θ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് 1/5 1/√5 ഇൻറ്റു cos θ എന്ന് പറയുന്നത് 2/√5 ഈക്വൽ ടു 5. ഇവിടെ ഒരു 5 വരും, ഇവിടെ ഒരു 8 വരും. 5/8. 5/8 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ ഓപ്ഷൻ 3. 5/8. ഇനി ഈ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല LT² sin θ cos θ ആണെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടോ, tan θ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടന്യൂസ് അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡൊക്കെ എടുത്ത് എനിക്ക് കിട്ടും. അതുപോലെ എനിക്ക് ഈ PQ വെച്ച് കോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട് ആണെങ്കിൽ 2LT sin θ കേട്ടോ, 2LT sin θ. അതൊക്കെ ഓർത്തിരുന്നാൽ പെട്ടെന്ന് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് പോകാമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. ഇനി ഞാൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോട്ടെടാ പിള്ളേരെ. നല്ല ചോദ്യമല്ലായിരുന്നു, ഇതൊരു അടിപൊളി ചോദ്യമല്ലായിരുന്നു. അടുത്ത്
If the circle x plus 1 the whole square plus y plus 2 the whole square is equal to r square and x square plus y square minus 4x minus 4y plus 4 is equal to 0, intersect exactly at two distinct points. Intersect exactly at two distinct points in the result. Mod C1 C2 less than R1 plus R2 and that will be greater than R1 minus R2 inside the modulus. Center C1 minus 1 comma minus 2. Radius R. Center 2 2 comma 2. Radius 2 under the root of 4 plus 4 minus 4 2. Mod C1 C2. Distance between centers under the root of 2 plus 9 16 5. Yes, modulus of r minus r2 എത്ര ഡബിളരെ 2 less than 5 less than r1 plus r2 r plus 2. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മതി. ഇനീക്വാളിറ്റി കിട്ടിയില്ലേ? ഏതാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം. 3 less than r less than 7. ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കിയാലും മതി. ടച്ച് എക്സ്റ്റേണലി മോഡ് C1 C2 is equal to R1 plus R2. Touch internally mod C1 C2 is equal to R1 minus R2 inside the modulus. Intersecting mod C1 C2 less lies between R1 plus R2 and R1 minus R2. R1 minus R2 ഇടുമ്പോൾ ഒരു മോഡുലസ് ഇട്ടേക്കണം. ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക, രണ്ടും എക്സ്റ്റേണൽ ആണെങ്കിൽ മോഡ് C1 C2 is greater than R1 plus R2. ടച്ച് ചെയ്യാതിരിക്കുക, ഒന്നൊന്നിൻ്റെ അകത്താണെങ്കിൽ മോഡ് C1 C2 less than R1 minus R2. നമ്പർ ഓഫ് കോമൺ ടാൻജൻസും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് one of the diameters of the circle x square plus y square minus 10x plus 4y plus 13 is equal to 0 is a chord of another circle C whose center is the point of intersection of the lines 2x plus 3y plus 12 is equal to 12 and 3x minus 2y plus is equal to 5. അതിൻ്റെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ, ആ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ മാത്രം ഞാനൊന്ന് നോക്കി എഴുതിക്കോട്ടെ പിള്ളേരെ. 3,2 അത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഇതിനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്താൽ 3,2 കിട്ടും. മടി അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വേറൊരു സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സർക്കിൾ. നമ്മുടെ സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ വേറൊരു സർക്കിളിൻ്റെ കോഡാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നോക്കി, ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ, ചെറിയ ക്ലാസ്സിലല്ല, ഞാനിപ്പോഴും കുരങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ. അതുകൊണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കണ്ണൊക്കെ വരയ്ക്കും. നോക്കി, ഇതിനെ ചിരിപ്പിക്കും ഇങ്ങനെ കുരങ്ങ, ചെവിയൊക്കെ വരയ്ക്കും. ഇതാണ് പിന്നെ വരയ്ക്കും. ഇതല്ലല്ലോ, പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമല്ലേ. ഓ പിള്ളേരെ എവിടെ നിന്ന്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ, ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ എത്രയാടാ പിള്ളേരെ? തന്നിരിക്കുന്ന സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ എത്രയാണ്? C1 എന്ന് വിളിക്കാം. 5, -2. എനിക്കൊരു അസിസ്റ്റൻസിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സാറേ. R, സ്മോൾ ലെറ്റർ R, ചെറിയ സർക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ പോയോ. R അണ്ടർ ദ റൂട്ട് ഓഫ്, ഒന്ന് പറഞ്ഞതാ, പോയി. ശരി, 25 + 4 - 13. 24, 29, 29 - 13 എത്രയാണെന്നറിയോ? 29 - 10, 19 - 3, 6, 16, 4 കണ്ടോ? ശരിയാണോ നോക്കിയേക്കാം. ഇത്രയും സ്പീഡിലൊക്കെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ലേ? റേഡിയസ് എത്രയായിരുന്നു പിള്ളേരെ? 4. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറ്റേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ അറിയാം. മറ്റേ സർക്കിളിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ എങ്ങാണ്ടാണേ, C2. അതവർ തന്നിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു. 3,2 ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചല്ല, നമ്മൾ നൈസായിട്ട് എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു. സോ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇതുണ്ടോ, ഇതാണ് അതിൻ്റെ റേഡിയസ്, ക്യാപിറ്റൽ R. ഇത് R, ഇത് 4, C1 C2, മോഡ് C1 C2, റൂട്ട് ഓഫ് 5 - 3 4, 5 - 3 4 അല്ല, 5 - 3 2 സ്ക്വയർ 16, റൂട്ട് 20. ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് റൂട്ട് 20 എന്ന് കിട്ടും. സോ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു അണ്ടർ ദ റൂട്ട് ഓഫ് ബേസ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഹോൾ സ്ക്വയർ 16 + 20 36 6. ചോദിച്ചേക്കുന്നതിനാ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സർക്കിൾ 6. ഓപ്ഷൻ 1 ആണോ നോക്കട്ടെ. യെസ്, അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. കോണിക് സർക്കിളും സമാധാനപരമല്ലേടാ പിള്ളേരെ?
അല്ല ഈ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ആ ഏരിയ എല്ലാം പഠിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ. കാരണം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി, സർക്കിളിൽ ഏത് ചോദ്യം കിട്ടിയാലും നിങ്ങൾക്ക് ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ സർക്കിളും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസും അല്ല 2 dimensional ജോമെട്രി കംപ്ലീറ്റ്. 2 അല്ല 3യും ജോമെട്രി കംപ്ലീറ്റ്. ബട്ട് ദേ ഹാവ് ഗിവൺ, ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ദാറ്റ്, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ആൻസർ. വലിയ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് വേണ്ട. ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പറയുന്ന പോലെ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മെത്തേഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട. വലിയ 2 കൊണ്ട് മേലും താഴെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കേണ്ട. പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ആൻഡ് കോമ്പിനേഷൻസ് പറയുന്ന പോലെ ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. എന്താ പറയുക, ട്രിഗ്നോമെട്രിയുടെ പോലെ ഒരു റിസൾട്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നോ പ്രോബ്ലംസ് ദർ. 2D 3D കൺഫേം. എത്ര ചോദ്യം എന്നറിയോ? മിനിമം 4-5 ക്വസ്റ്റനാണ് കിട്ടും. 2Dയും 3Dയും കമ്പൈൻഡ്. Let the focal chord PQ of the parabola y square is equal to 4x make an angle 60 degree with the positive x-axis where P lies in the first quadrant. If the circle whose one diameter is PS, IS being the focus of the parabola, touches the y-axis at the point 0, alpha, then 5 alpha square is equal to. ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ, നമ്മുടെ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഇല്ലേ, കോണിക് സെക്ഷൻസിൻ്റെ ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഈയിടെ ആയിട്ട് വരുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി ആയിട്ട് ഒരു പാല വിട്ടുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കോണിക് സെക്ഷൻ്റെ അകത്ത് വലിയ ബേസിക് റിസൾട്ടുകളിലേക്കൊന്നും പോകേണ്ട കാര്യം ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത്? അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് അത് ചോദിക്കുന്നത്. എന്താ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ല. അപ്പോൾ ഒരിതുണ്ടോ, ഈ 2 പോയിന്റിൽ y square is equal to 4x അല്ലേ, അതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1,0 ആണ്. ഇത് 60 degree. Where the P lies in the first quadrant. If the circle whose one diameter is PS, PS എന്ന് പറയുന്നത് P എന്നാണ് വളരെ എൻഡ് ഓഫ് ഫോക്കൽ കോർഡ് അല്ലേ, PQ. PS ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് P കണ്ടുപിടിക്കട്ടെ. ഇനി P കണ്ടുപിടിക്കാൻ തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമല്ലോ, PQ. പോയിന്റ് 1,0യും സ്ലോപ്പ് tan 60. tan 60 എന്ന് പറയുന്നത് √3 അല്ലേ പിള്ളേരെ. സോ y - 0 is equal to √3 into x - 1. സോ y is equal to √3 into x - 1 എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അത് തന്നെയാണോ നോക്കിക്കോട്ടെ. അതിൻ്റെ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ സോൾവ് ചെയ്ത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പോയിന്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. ശരിയാ, t² 2t ശരിയല്ലേ. P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് t² 2t എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് ഇതുണ്ട് 2t - 0. അതാണ് സൗകര്യം. 2t - 0 ലൈൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല. 2t - 0 ഡിവൈഡഡ് ബൈ t² - 1 ഈക്വൽ ടു tan 60. സോ 2t ഡിവൈഡഡ് ബൈ t² - 1 is equal to √3 എന്ന് കിട്ടും. 2t is equal to √3 t² minus √3. So √3 t² minus 2t minus √3 is equal to 0. നമുക്ക് ടിയുടെ വാല്യൂ സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാം. ടിയുടെ വാല്യൂ നിങ്ങൾക്ക് 2 എണ്ണം കിട്ടും. അതിലൊരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് √3 തന്നെ, ഒരെണ്ണം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടെന്ന് -b + or - √(b² - 4ac) വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് തമ്മിൽ ടൈം പറ്റും പിള്ളേരെ. മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ √3യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2ഉം കിട്ടുന്ന, മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 3യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 2ഉം കിട്ടുന്ന നമ്പർ 3യും 1ഉം അല്ലേ, ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെ ഇട്ടാലും മതി. സ്പ്ലിറ്റിംഗ് തമ്മിൽ ടൈം വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കിട്ടും. സോ നമുക്ക് t = √3 ഒരെണ്ണം കിട്ടും. t = √3 എണ്ണം കിട്ടിയാൽ ഈ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് P എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 3,2√3 എന്ന് കിട്ടും. 3,2√3 എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പോയിന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയാലോ. സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് PS എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ, ഇതല്ലേ എസ്. PS ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളാണ്. പിയും കിട്ടി, എസ് പറയാം. x - 1 is equal to x - 1 into x - 3 plus y - 0 into y - 2√3 is equal to 0 എന്ന് കിട്ടും. equal to 0. ഓക്കെ, അത് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഡയമട്രിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് x - x1 into x - x2 plus y - y1 into y - y2 is equal to 0 എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഷോർട്ട് കട്ടാണ്. ഇനി
എടാ പിള്ളേരെ ടച്ചസ് വൈ ആക്സ് അറ്റ് ദ പോയിന്റ് 0 ആൽഫ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ മറ്റേ വൈ ആക്സിസ് ഇസ് എ ടാൻജന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പോകുന്നത്. ടച്ചസ് മീനിങ് 0 ആൽഫയിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയും. പാസ് ചെയ്യുമല്ല, 0 ആൽഫ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. 0, ആൽഫ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എക്സിന് 0, 0 - 1 ഇൻറ്റു 0 - 3 പ്ലസ് വൈ എത്രയാണ് ആൽഫ -0 ഇൻറ്റു ആൽഫ -2√3 = 0. സർക്കിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഭംഗിയായിട്ടൊന്നും എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട. സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആൽഫയല്ലേ. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗിൾ വാല്യൂ കിട്ടത്തുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നത്. ഏതായിരുന്നു കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ? 19. ആൽഫ = √3. സോ 5 ആൽഫ സ്ക്വയർ = 15. ഡൺ. ഇച്ചിരി ബന്ധപ്പാടായിരുന്നല്ലേ? അല്ലേ? വലിയ പാടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞല്ലേ. അടുത്ത the tangents at the point 1, 3 and 1, -1 of the parabola y square - 2x - 2y = 1 meet the point P, then the area of the triangle PAB. ഇവിടെ പിള്ളേരെ ഈ ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ടാൻജൻറ്റ് അറ്റ് 1, 3 T1 = 0 ഇംപ്ലൈസ് ആ വൈ സ്ക്വയറിന് പകരം y ഇൻറ്റു y1 -2 ഇൻറ്റു എക്സിന് പകരം x + x1/2 -2 ഇൻറ്റു വൈക്ക് പകരം y + 3/2 = 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1. ഇനി ടാൻജൻ്റ് അറ്റ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് 1, -1 അതും T1 = 0. T1 = 0 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ. റീപ്ലേസ് വൈ സ്ക്വയറിന് പകരം y ഇൻറ്റു y1 -2 ഇൻറ്റു x + x1/2 -2 ഇൻറ്റു y + y1/2 = 1. ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഫോർമുല ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആ രണ്ടും കൂടെ നമുക്കൊന്നേ സോൾവ് ചെയ്യണം. സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം എനിക്കില്ല. സോൾവ് ചെയ്താൽ എത്ര ഇട്ടൂടാ പിള്ളേരെ? ഇത് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടാൻജൻറ്റ് 1, ഇത് ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ടാൻജൻറ്റ് 2. സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സമയം തന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യിക്കേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷേ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് -3,1 ലൈനൊക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലേ? -3,1 അത്രയും മതി. ഏരിയ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ABC. AB C അല്ലല്ലോ, PAB അല്ലേ? = ഈ പോയിൻ്റാണ് PA. പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ അല്ലേ അവർ P എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഷൂലേസ് മെത്തേഡ്. 1/2 ഇൻറ്റു 1, 3 1 - 1 -3 1 again 1, 3 = 1/2 ഇൻറ്റു മോഡുലസ് ഓഫ് 1 ഇൻറ്റു -1 -1 മൈനസ് ഷൂലേസ് കിട്ടുന്ന പോലെ 3 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു 1 1 മൈനസ് -3 ഇൻറ്റു -1 3 പ്ലസ് -3 ഇൻറ്റു -3 -9 മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു 1 1. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ ഞാൻ പറയാം. ആൻസർ പറഞ്ഞിട്ടേ പോളൂ. 8. ഇത് = 8 എന്നൊക്കെ എഴുതുമ്പോഴത്തേന് എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടിയുണ്ട്. കാരണം ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് 8 കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കെയർലെസ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ചോദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 22. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ്. ഇക്കൊല്ലം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചോദ്യമെങ്കിലും കാണുമേ. ജനറൽ പരാബോള. ഇഫ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ പരാബോള ഹൂസ് വെർട്ടെക്സ് ഇസ് 5, 4 ആൻഡ് ഡയറക്ട്രിക്സ് ഇസ് 3x + y - 29 = 0 ഈസ് x² + ay² + bxy + cx + dy + k = 0. ഇത് മിക്കവാറും കാണും കേട്ടോ പിള്ളേരെ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പരാബോള എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. പഠിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും പുറത്തിറങ്ങി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ വന്ന് ഓടിക്കും, ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ്. അങ്ങനല്ല, നമുക്ക് പരിചയമില്ലാത്ത ഇപ്പോൾ എക്സ് ആക്സിസിനോ വൈ ആക്സിസിനോ പാരലായിട്ടല്ലാതെ ആക്സിസ് കിടക്കുന്ന പരാബോള ഇങ്ങനെ എങ്ങാണ്ട് കിടക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കാം. കാരണം അത് തിരിച്ചറിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? തിരിച്ചറിയുന്നത് നമ്മുടെ ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇല്ലേ, ഡയറക്ട്രിക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇത് കണ്ടോ, ഒരു ഭംഗിയില്ലാത്ത ഇക്വേഷൻ. 90 ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഇച്ചിരി കൂടെ ശരിയാണായിരിക്കും അല്ലേ?
ഭംഗിയാക്കാനൊന്നും സമയമില്ല പിള്ളേരെ. വെർട്ടെക്സ് 5,4. ഇതാണ് വെർട്ടെക്സ്. ഡയറക്ട്രിക്സ് 3x + 5 - 29 = 0. 3x + 5 - 29 = 0. ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിനെ ഞാൻ ആൽഫ കോമ ബീറ്റ എന്ന് വിളിക്കും. ഫോക്കസിനെ ആൽഫ കോമ ബീറ്റ അല്ല, ഫോക്കസിനെ തൽക്കാലം H കോമ K എന്ന് വിളിക്കും. ഇവിടെ പിള്ളേരെ ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇത് രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും സെയിമാണ്. ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഐഡിയ തന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഫോക്കസ് കിട്ടിയെങ്കിലല്ലേ നമുക്ക് ഡയറക്ടർസും ഫോക്കസും ചേർത്തല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഡയറക്ടർസ് = ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫോക്കസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ പി എന്ന് വിളിക്കുക. പി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൂട്ട് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. പി എക്സ് കോമ വൈ അത് ഫൂട്ട് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലറാണ്. ഫൂട്ട് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഇതാ x - 5 / 3 = y - 4 / (1 = (-) ഈ പോയിന്റ് എടുത്ത് ഇതിനകത്തിട്ട് കൊടുക്കണം. 3 × 5 + 4 - 29 / (a² + b²) 3² + 1². ഇത് രണ്ടും ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പോയിന്റ് കിട്ടും. ഇത് ഞാൻ ആ പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതിത്തരാം കേട്ടോ. കേട്ടോ മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു. ഇത് ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ. അത് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ, സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസിനകത്ത് റിസൾട്ട് എല്ലാം ഏകദേശം വന്നില്ലേ? ഫൂട്ട് ഓഫ് പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയുന്നത് 8,5 8,5. അപ്പം നമുക്ക് ഈ പോയിന്റ് 8,5 എന്ന് കിട്ടിയാൽ ഇവിടെ വളരെ ഇനി മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യാം. h + 8/2 = 5. k + 5/2 = 4. h എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം k എന്ന് പറയുന്നത് 4 × 10 - 3ഉം 2,3. h, ആൽഫ h, k എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2, 3 കിട്ടും. ഓക്കെ. ഇനി നിങ്ങൾ ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ജനറലി എടുക്കും. ലോക്കസ് എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട. ലോക്കസ് ഓഫ് എ പോയിന്റ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം എ ഫിക്സഡ് പോയിന്റ് ആൻഡ് എ ലൈൻ ആർ സെയിം. കണ്ട ഒരു ലുക്കില്ലെങ്കിലും ഇത് രണ്ടും എന്താണ്? സെയിം ആണ്. ഇതിലെ പരാബോളയുടെ ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി. ഫൂട്ട് ഓഫ് ദ പെർപെൻഡിക്കുലർ കണ്ടുപിടിച്ചു, മിഡ് പോയിന്റ് ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഞാൻ ഫോക്കസ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുക. എങ്കിലല്ലേ പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടത്തുള്ളൂ. സോ ആൽഫ - 2² + beta - 3² under the root is equal to ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് is equal to ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മോഡുലസ് ഓഫ് 3α plus beta - 29 divided by root of 3² plus 1². So alpha - 2² plus beta - 3² is equal to 3α plus beta minus 29 the whole square divided by 9 10. അതൊന്ന് വൃത്തിക്ക് എഴുതണം. ആ ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ശകലം വൃത്തിക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് എഴുതിയാൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആൽഫ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 9 ബീറ്റ സ്ക്വയർ മൈനസ് 6 ആൽഫ ബീറ്റ പ്ലസ് 134 ആൽഫ മൈനസ് 2 ബീറ്റ മൈനസ് 711 ഈക്വൽ ടു 0. a minus b the whole square, a minus b the whole square, ഇത് a plus b plus c the whole square വെച്ച് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് അത് വന്ന് കയറും. അതൊന്ന് കയറി നിങ്ങൾ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മതി. തന്നിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ നോക്കിയേ, ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയറിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റയ്ക്കും വരെ എക്സും വൈ ഇട്ട് കൊടുക്കണേ. ലോക്കസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നിയമം അതാണല്ലോ, അറിയത്തില്ലേ? ആൽഫ ബീറ്റ ഇട്ട് കൊടുത്താണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ആൽഫയ്ക്ക് വരെ എക്സും ബീറ്റയ്ക്ക് വരെ വൈ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യണം. എക്സ് സ്ക്വയർ തന്നെ 9 ബീറ്റ സ്ക്വയർ. സോ എ എന്ന് പറയുന്നത് 9 കിട്ടും, ബി എന്ന് പറയുന്നത് -6 കിട്ടും, സി എന്ന് പറയുന്നത് 134 കിട്ടും, ഡി എന്ന് പറയുന്നത് -2 കിട്ടും, കെ എന്ന് പറയുന്നത് -711 കിട്ടും. അടിയതാൽ മതി. അടിയതെല്ലാം നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്നത് -576 ആണേ. ഓപ്ഷൻ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണെന്നൊന്ന് റീചെക്ക് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ വളരെ.
ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ്. ഇത് ക്ലീഷേ ചോദ്യമാണേ, കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ്. ഇഫ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആക്സിസ് ഓഫ് ആൻ എലിപ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 ഓഫ് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൈ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2b ആണ്. ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫോക്കൈ 2c. 2 വെട്ടിപ്പോവും. 4b is equal to c എന്ന് കിട്ടും. 16b square is equal to c square എന്ന് കിട്ടും. 16 into b square നമുക്ക് a square minus c square എന്ന് എഴുതാം. That is equal to c square. കാരണം എലിപ്സിൻ്റെ നിയമം അനുസരിച്ച് c square is equal to a square minus b square അല്ലേ? അല്ലേ? അതെ. So 16a square is minus 16c square is equal to c square എന്ന് കിട്ടും. So 16a square is equal to 17c square എന്ന് കിട്ടും. നമുക്ക് c by a അല്ലേ? So 16 by 17 is equal to c square by a square. That is equal to e square എന്ന് കിട്ടും. So e is equal to 4 by root 17. 4 by root 17 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ 4. സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്. ഒത്തിരി റെഗുലറായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ചോദ്യം. അടുത്ത്, the length of the lateral sectum of the ellipse whose foci are 2, 5 and 2 minus 3 and eccentricity is 4 by 5. ഇവിടെ അല്ലേ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൈ, ഇതല്ലേ ഫോക്കൈ. ഇപ്പോൾ 2c is equal to ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ, റൂട്ട് ഓഫ് 2 minus 2 the whole square 0 plus minus 3 minus 5 8 അല്ലേ ഡബിളരെ 8 square that is equal to 8 എന്ന് കിട്ടും. സോ c is equal to 4 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. c 4 ആണെങ്കിൽ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 4 by 5 that is equal to c by a. implies a is equal to 5 അല്ലേ. a 5 ആണെങ്കിൽ c square is equal to a square minus b square അല്ലേ. So 16 is equal to 25 minus b square. So b square is equal to 9 അല്ലേ. കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേനാ ലെങ്ത് ഓഫ് ലാറ്ററൽ സെക്ടം LLR 2b square by a. സിമ്പിൾ തിങ്. 2 into 9 divided by a എത്രയാണ് പിള്ളേരെ 5. 18 by 5 3. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കോണിക് സെക്ഷനാണ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഈസി എന്ന്. അപ്പം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും സാർ ഇതുപോലത്തെ ചോദ്യം തന്നെയാണോ വരുന്നത്? എനിക്കറിയാം നിങ്ങളങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു. അടുത്തത് ചേട്ടി ഞാനൊരു ഹൈപ്പർബോള എങ്ങനെ മിസ്സാക്കിയാലെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു ഹൈപ്പർബോള ചെയ്യാവേ. ലെറ്റ് ദ ഫോക്കൈ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർബോള h coincide with the foci of the ellipse x minus 1 the whole square by 100 plus y minus 1 the whole square by 75 is equal to 1 and the eccentricity of the hyperbola h be the reciprocal of the eccentricity of the ellipse e. If the length of the transverse axis of h is alpha and the length of the conjugate axis is b, beta then 3 alpha square plus 2 beta square. നമ്മുടെ എലിപ്സിനെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എലിപ്സിൻ്റെ h1 k1 a square 100 b square 75 c root of a square minus b square that is equal to 100 minus 75 25 5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് h plus or minus c, k. അത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. അതായത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പർബോളയിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേനും ഫോക്കസ് സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് h plus or minus c, k ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു h plus c 6, 1 h minus c minus 4, 1 ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസ് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ശരിയല്ലേ? ഇത് തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേനും ഇത് തന്നെ h1 k1 c എന്ന് പറയുന്നത് 5 തന്നെ, വ്യത്യാസമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. ഇവിടുത്തെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി c by a ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 divided by 10 1 by 2. സോ ഇവിടുത്തെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്, റെസിപ്രോക്കലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ c by a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2. c 5 ആണ്, 5 by a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2 implies a ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 by 2 എന്ന് കിട്ടും. a 5 by 2 ആണ്. സോ c സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ a സ്ക്വയർ പ്ലസ് b സ്ക്വയർ ഹൈപ്പർബോളയല്ലേ. 25 ഈസ് ഈക്വൽ ടു a സ്ക്വയർ എത്രയാണ് പിള്ളേരെ 25 by 4 പ്ലസ് b സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. സോ b സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു
25 minus 25 divided by 4 എന്ന് കിട്ടും. That is equal to 75 divided by 4 എന്ന് കിട്ടും. Okay. B is equal to 5 root 3 by 2. എന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്? Length of the transverse axis is alpha and length of the conjugate axis is beta. So 3 alpha square plus 2 beta square എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി 3 ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് 2a the whole square plus 2 ഇൻറ്റു ബീറ്റ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് 2b. ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് 2b അല്ലേ, ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വളരെ 25 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു 4 ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർ എത്രയാണ് വളരെ 75 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 4. 4 കട്ടായി പോവും. 25 3 75 അല്ലേ, പ്ലസ് 75 2 150 അല്ലേ, 225 ആണോ, 225. ഓപ്ഷൻ 2 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് കേരളസ് മിസ്റ്റേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുത്തിയേക്കണം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓർണോടെ ചെയ്യടാ പിള്ളേർ. ഓർണത്തിനും കൂടെ സമയം തന്നിട്ടുണ്ടേ. ഒരു ഹൈപ്പർബോളയും കൂടെ ഭാഗ്യം. ഹൈപ്പർബോള തീരെ 0-ൽ പോകില്ല. Let the foci of the hyperbola be 114 and 1 minus 12. If it passes through the point 1 6, then the length of its lateral sector is. സമയമുണ്ടോ? ഓക്കെ, ദ ഫോക്കൈ ഓഫ് ദ ഹൈപ്പർബോള. എടാ പിള്ളേരെ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിന്റ് എടുത്താൽ സെൻറ്റർ കിട്ടും. സോ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 + 1/2 1. കെ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 14 - 12 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 14 - 1 ശരിയല്ലേ. സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിമും വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻറ്റുമാണ്. സോ y - 1 the whole square divided by a square minus x - 1 the whole square divided by b square is equal to 1. കാരണം ഇതിൻ്റെ വൈ കോർഡിനേറ്റ് ഡിഫറൻറ്റും എക്സ് കോർഡിനേറ്റ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ആക്സസ് വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ടുള്ള ഹൈപ്പർബോളയാണ്. ഇനി ചെയ്യുന്നത് ഇത് പാസ് ത്രൂ ദ പോയിന്റ് 1,6 എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1,6 ഇട്ട് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ എക്സിന് 1ഉം വൈക്ക് 6 വരെ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. സോ 6 - 1 the whole square by a square minus 0 is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ 7 square by a square is equal to 1 എന്ന് കിട്ടും. ഇംപ്ലൈസ് a square is equal to 49 എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇനി ഫോക്കൈ നമുക്ക് ഇനി ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൈ അല്ലേ തന്നിരിക്കുന്നത്. 2c is equal to ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോക്കൈ ആണ്. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണല്ലോ 1 - 1 0. 12 - 14 എത്രയാണ്? 12 - 14 എത്രയാണ്? സോറി 12 + 14 എത്രയാണ്? 26 അല്ലേ. √26 square 26 എന്ന് കിട്ടും. സോ c is equal to 13 എന്ന് കിട്ടും. c square is equal to a square plus b square ആണ്. സോ 169 is equal to a square 49 plus b square എന്ന് കിട്ടും. സോ b square is equal to 169 minus 49 എന്ന് കിട്ടും. മതി. നിങ്ങൾക്ക് എന്നായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ലാറ്റർ സെക്ടം LLR is equal to 2b square by a. That is equal to 2 into 169 minus 49 divided by a എന്ന് പറയുന്നത് 7. ഓൺ സിംപ്ലിഫൈങ് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്താം എന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനിക്ക് ഇറങ്ങി പോകാൻ സമയമായി. വെറുതെ എന്നെ ടെൻഷൻ അടിപ്പിച്ചു. അടുത്ത് നമ്മുടെ ജാബിർ സാറാണ്. ജാബിർ സാറിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ ഏതാ? അടിപൊളി ചാപ്റ്ററാണ്, പെർമ്യൂട്ടേഷൻസ് ബൈനോമിയൽ തിയറം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ദ എൻഡ് ഓഫ് 2 and 3 dimensional geometries. താങ്ക് യു.
ഹായ് ഓൾ, നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാപ്റ്റർ പെർമ്യൂട്ടേഷൻ, കോമ്പിനേഷൻ, ബൈനോമിയൽ തിയറം, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 1. There are 12 points in a plane, no 3 of which are same straight line except 5 points are collinear. Then total number of triangle that can be formed with vertices at any 3 of 12 points. So ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഡാറ്റ പ്രകാരം ടോട്ടൽ 12 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു പ്ലെയിനിൽ. അതിൽ 5 പോയിൻറ്റ്സ് കൊളീനിയർ ആണ്. അപ്പോൾ 5 പോയിൻറ്റ്സ് ഒരു ലൈനിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നറിയാം. 1 2 3 4 5. ആൻഡ് ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് പോയിൻറ്റ്സ് ഒന്നും കൊളീനിയർ അല്ല. ബാക്കി എത്ര പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും? ബാക്കി 7 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. 1 2 3 4 5 6 7. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് എത്ര കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ടോട്ടൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് 3 പോയിൻറ്റ്സിൻ്റെ റിക്വയർമെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഈ പ്ലെയിനിൽ 12 പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ 12 പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് 3 പോയിൻറ്റ്സ് 12C3 വേസ് എനിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ പ്രോബ്ലം. ഇഫ് യു ആർ സെലക്ട് 3 പോയിൻറ്റ്സ് ഫ്രം കൊളീനിയർ സെക്ഷൻ, ഇവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ 3 പോയിൻറ്റ്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി അതൊരു ട്രയാങ്കിളായി മാറുന്നില്ല, അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ കൊളീനിയർ പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത 3 പോയിൻറ്റ്സ് എത്ര രീതിയിൽ ആ സെലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ അത്രയും കേസസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആൻസറായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ 12C3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 × 11 × 10 divided by 6 minus 5C3 is 10. So this is 222. 220 minus 10, 210 will be correct answer. Question 1. Then question 2. From group of 7 batsmen, 6 bowlers, 10 players are to be chosen for a team. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ലിസ്റ്റിലെ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 7 ബാറ്റ്സ്മാനും ഉണ്ട് ആൻഡ് 6 ബൗളേഴ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് 10 മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. 10 മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്കിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. 10 മെമ്പേഴ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യണം. ദിസ് ടീം മസ്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് 4 ബാറ്റ്സ്മാൻ. അപ്പോൾ 7 ബാറ്റ്സ്മാനിൽ നിന്ന് 4 ആൾക്കാരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. 6 ബൗളേഴ്സിൽ നിന്ന് 4 ബൗളേഴ്സിനെയും എന്തായാലും സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. And 1 batsman and 1 bowler who are captain and vice captain respectively. So one of the member in batsman, അപ്പോൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു മെമ്പർ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ബൗളറായിട്ടുള്ള ഒരാൾ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ ആണ്. സോ ക്യാപ്റ്റനെയും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനെയും നമ്മൾ എന്തായാലും ടീമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ചോയ്സ് ഇല്ല. ഓൾറെഡി ക്യാപ്റ്റനും വൈസ് ക്യാപ്റ്റനും ഒരു ബൗളറും ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ടീമിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട്, അവർ ഓൾറെഡി സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പോലെയാണ് നിൽക്കുന്നത് കേട്ടോ. ബാക്കി ആൾക്കാരെയാണ് ശരിക്ക് സെലക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്നുള്ളൂ. ദെൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് സച്ച് സെലക്ഷൻ ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ടോട്ടലി ബാറ്റ്സ്മാൻമാരുണ്ട്. ഇവിടെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാർ ആൻഡ് ബൗളേഴ്സ്. ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്തെ ഇതിൽ ടോട്ടൽ 7 ആൾക്കാരുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൽ ഒരാളെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് 6 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരും അതുപോലെ ബൗളേഴ്സായിട്ട് 6 ബൗളേഴ്സിൽ നിന്ന് ഒരാളെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോർ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻസി. അപ്പോൾ ആ 2 ആൾക്കാരെ നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾറെഡി അപ്പോൾ 2 ആൾക്കാരെ ടീമിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ബാക്കിയുള്ള റിമൈനിങ് മെമ്പേഴ്സിൽ നിന്നാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ഷൻ നടത്താം? നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് 5 ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഇവിടെ നിന്ന് 3 ആൾക്കാരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 5 3 8 ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാനെയും ഒരു ബോളറെയും നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 10 ആൾക്കാരുടെ ടീമായി. എയ്തർ യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദിസ്. അപ്പോൾ ഒരു ബോളറെ ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ബൗളേഴ്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ 4 എന്ന് പറയുന്ന ആ നമ്പർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. 4 ബൗളേഴ്സ് എങ്കിലും ഒരു ടീമിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ 3 ബൗളേഴ്സിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇൻ അഡീഷൻ വൈസ് ക്യാപ്റ്റനായിട്ട് എടുത്ത ആളും ബൗളർ ആയതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ 4 ബൗളർ എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 4 ബൗളറെങ്കിലും ടീമിലുണ്ടായിരിക്കണം. ആ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് 4-4 കോമ്പിനേഷനിൽ എടുക്കാം. 4 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും അതുപോലെ 4 ബൗളേഴ്സിനെയും നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓർ നമുക്കിവിടെ 3 ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയും അതുപോലെ 5 ബൗളേഴ്സിനെയും സെലക്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതാണ് നമുക്ക് ചോയ്സ് ആകെ കിട്ടുന്നത്. ദെൻ ഇത് എത്ര രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും?
6 ബാറ്റ്സ്മാൻ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ 5 ബാറ്റ്സ്മാനെ സെലക്ട് ചെയ്യുക 65 വേസ് ഇൻറ്റു 5 ബൗളേഴ്സിൽ നിന്ന് 3 ബൗളേഴ്സിനെ 5C3 വേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഹിയർ 6C4 ഇൻറ്റു 5C4 വേസ് ഈ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. ഇവിടെ 6C3 ഇൻറ്റു 5C5 വേസിൽ സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. 6C5 ഈസ് 6 ഇൻറ്റു 10 60 വൈസ് നമുക്കിത് ചെയ്യാം. 6C4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 62 6 ഇൻറ്റു 5 ദാറ്റ് ഈസ് 15 ഇൻറ്റു 15 ഇൻറ്റു 5 ആൻഡ് 5C5 ഈസ് 1 6C3 എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് 20. സോ ദിസ് മച്ച് വേസ് 75 60 20 ഇതെല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ 155 എന്ന ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ ഇത്രയും വേസ് നമുക്ക് ഈ ടീമിനെ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻ 3. L1 of slope 2 and L2 of slope 1/2 intersect at origin. അപ്പോൾ ഇത് കോർഡിനേറ്റ് ആക്സിസ് സിസ്റ്റത്തുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വരക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. ഒരു ലൈൻ ഉണ്ട്, ആ ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എത്രയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് 2 ആണ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലൈനിൻ്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/2 ആണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് അറ്റ് ഒറിജിൻ. അപ്പോൾ ഒറിജിനിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ്. P1 P2 എക്സെട്ര P12 ഓൺ ലൈൻ L1. സോ ഇതിൽ എന്തുണ്ട് 1 2 3 ആൻഡ് 12 പോയിൻറ്റ്സ് ഈ ലൈനിലുണ്ട്. ആൻഡ് Q1 Q2 Q3 എക്സെട്ര Q9 ഇവിടെ 9 പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇവിടെ 9 പോയിൻറ്റ്സും ഉണ്ട്. The total number of triangles that can be formed having vertices at 22 points including O is actually this point of intersection. അതല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനെയാണ് അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും? എഗെയിൻ ഇത് ഒരു ജോമെട്രി റിലേറ്റഡ് പ്രോബ്ലം ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ 2 കൊളീനിയർ ലൈൻ സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ ലൈൻസ് ആർ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ്, ഈ പറയുന്ന ഇൻ്റർസെക്ഷൻ പോയിൻ്റ് ആക്ച്വലി ഈ ലൈനിലും പ്രസൻ്റ് ആണ്, ഈ ലൈനിലും പ്രസൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രയാങ്കിളിനെ സെപ്പറേറ്റ്ലി കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇവിടെ 3 പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ആക്ച്വലി നമുക്ക് വേണ്ടത്. 3 പോയിൻറ്റ്സും ഒരുമിച്ച് കൊളീനിയർ ആയാൽ അതൊരിക്കലും ട്രയാങ്കിൾ ആവില്ല. പിന്നെയുള്ള പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 2 പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിലും 1 പോയിൻ്റ് ഈ ലൈനിലും ആയിട്ട് നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അനദർ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ 2 പോയിൻറ്റും ഇതിലൊരു പോയിൻറ്റും വെച്ചിട്ടും ട്രയാങ്കിൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 12 പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ആ 12 പോയിൻറ്റ്സിൽ നിന്നും 2 പോയിൻറ്റ് 12C2 വേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് അഡീഷണലി നമുക്ക് എടുക്കണം 9C1. ഓർ അനദർ പോസിബിലിറ്റി ഇവിടെ നിന്ന് 2 പോയിൻറ്റ് 9C2 ഇൻറ്റു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു പോയിൻ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് 12C1. ഇനി വെർട്ടെക്സ് O വരുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇഫ് വൺ ഓഫ് ദ വെർട്ടെക്സ് ഈസ് O, നമുക്കൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് 1 ട്രയാങ്കിൾ. ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? 1 വെർട്ടെക്സ് ഈസ് ദിസ് 1. ഇനി ആകെ 2 വെർട്ടെക്സ് ആണ് വേണ്ടത്. ആ 2 വെർട്ടെക്സിൽ ഒരു വെർട്ടെക്സ് ഈ ലൈനിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിൻറ്റും മൂന്നാമത്തെ വെർട്ടെക്സ് ഈ ലൈനിൽ നിന്നും ആയിരിക്കണം. സോ ദിസ് ഈസ് 12C1 ഇൻറ്റു 9C1 ഇൻറ്റു ഒരു 1 എന്ന് പറയുന്നത് ദ പോയിൻറ്റ് O ഇറ്റ് സെൽഫ്. ഇത് എത്രയാണെന്നാണ് കേസ്. സോ 12C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 12 6 ഇൻറ്റു 11 ദാറ്റ് ഈസ് 66 ഇൻറ്റു 9C1 9 പ്ലസ് 9C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 36 ഇൻറ്റു 12C1 12 ഇൻറ്റു 9. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ആൻസർ. ഓക്കെ, ദെൻ question number 4. Number of ways in which the letters A, B, C, D, E can be placed in 8 boxes in the figure below so that no row remain empty. At most one letter can be placed in a box. അതായത് ഈ പറയുന്ന കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം. കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? റോ എം ടി ആകരുത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കേസുകൾ ബേസ് ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ദ ബെസ്റ്റ് വേ ഓഫ് ഡൂയിങ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ആക്ച്വലി
ടോട്ടൽ കേസിൽ നിന്നും അൺവാണ്ടഡ് കേസ് അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കേസുകൾ ഒഴിവാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫെയിലാകുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട് അതങ്ങ് ലാസ്റ്റ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ടോട്ടൽ എത്ര കേസ് ഉണ്ട് നോക്കൂ, 1 2 3 4 5 6 7 8 ബോക്സ് ആണുള്ളത്. 5 ലെറ്റേഴ്സിനെയാണ് പ്ലേസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഒരു ബോക്സിൽ ഒരു ലെറ്ററേ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എങ്കിൽ 8 ബോക്സിൽ നിന്ന് 5 ബോക്സിനെ 8C5 വേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ ബോക്സിലും ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് സെലക്ടിങ് 5 boxes if there is 8 boxes available. 8C5 വേസിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാം. 5 ലെറ്റേഴ്സിന് 5 ബോക്സിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ, 8 ബോക്സസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ 8C5 വേസിൽ നമുക്ക് ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ഈ ABCDE വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ബട്ട് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് ഈ പറയുന്ന സെലക്ഷനിൽ കുറേ ഫെയിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. ഫെയിലിയർ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എനി വൺ ഓഫ് ദ റോ എം ടി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് ഫെയിലിയർ. ലെറ്റ്സ് സേ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന R3 എന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാമത്തെ റോയിൽ ഒരു എലമെൻറ്റിനെയും ഒരു ലെറ്ററിനെയും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 6 ബോക്സിൽ ഞാൻ 5 ലെറ്റേഴ്സിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് കേസ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ ഫെയിലിയർ കേസ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 6 ബോക്സിൽ 5 ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസ് ശരിക്കും എന്താണ്? ഫെയിലിയർ ആണ്. സോ 6 ബോക്സിൽ നിന്ന് 5 ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത എല്ലാ കേസും ഞാൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ഇനി അടുത്തൊരു ഫെയിലിയർ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് R2 എന്ന് പറയുന്ന ബോക്സിൽ ഞാൻ ഒരു ലെറ്ററും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1 2 3 4 5 ഈ 5 ബോക്സിൽ ഞാൻ ഈ 5 ലെറ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കേസും ഫെയിലിയർ ആണ്. സോ 5C5 ബോക്സസ് അവൈലബിൾ. ആ 5 ബോക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഒറ്റ രീതിയിലാണ്. 5C5 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻസർ 1 ആണ്. സിമിലർ വേ ഈ പറയുന്ന R1 എന്ന് പറയുന്നത് എം ടി ആക്കി വെച്ച എത്ര കേസ് ഉണ്ട്? R1 എം ടി ആക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ആകെ 5 ബോക്സസ് ആണ് റിമൈനിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. ആ 5 ബോക്സിൽ 5 ബോക്സ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് 5C5 വേസ് ആണ്. ആ കേസും ഫെയിലിയർ കേസാണ്. ഇത്രയും വേസിൽ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ നടത്താൻ പറ്റും. സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത ഏതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടായാലും, ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ, ഈ ഒരു ബോക്സ്, ഈ ഒരു ബോക്സ്, ഈ ഒരു ബോക്സ്, ഈ ഒരു ബോക്സ്, ഇതാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത 5 ബോക്സ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഈ ഒരൊറ്റ കേസിൽ തന്നെ എനിക്ക് 5 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് എവറി ലെറ്റർ ഈസ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട്. സോ എവറി കോമ്പിനേഷൻ ഹൗ 5 ഫാക്ടോറിയൽ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ഇതെന്താണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? എത്ര കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ബോക്സസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. ആൻഡ് ഈച്ച് കേസിലും 5 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര രീതിയിൽ ഇത് പ്ലേസ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എത്ര കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. ഒരു കേസിൽ എത്ര രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. 8C5ൻ്റെ വാല്യൂ 8 × 7 × 6/6 56 മൈനസ് 6C5 6 and 5C5 1 and this is again 1. This into 120 this will come. So on simplification this is 48 into 120. I think the answer is 5760. This will come. Okay. Then next one. Number of words which can be formed using all the letters of the word daughter so that all vowels never come together. ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ബട്ട് ഈവൻ ഇങ്ങനത്തെ വേർഡ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരുപാട് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നന്നായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നോ ടു ലെറ്റേഴ്സ്, നോ ടു വവൽസ് കംസ് ടുഗെദർ, മേ ബി ഓൾ വവൽസ് കംസ് ടുഗെദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നോക്കിയേ. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. 8 ലെറ്റേഴ്സിനെ 8 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഈ പറയുന്നതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഓൾ വവൽ നെവർ കം ടുഗെദർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ വവൽസ് ഏതൊക്കെയാണ്? ദാറ്റ് ഈസ് എ ഉണ്ട്, യു ഉണ്ട്, ഇ ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന 3 ലെറ്റേഴ്സാണ് വവൽസ് ആയിട്ടുള്ളത്. ലെറ്റ്സ് മേക്ക് ഇറ്റ് എ ബണ്ടിൽ. ഇത് ഒരു ബണ്ടിലാക്കി മാറ്റാം. ബാക്കി വരുന്നത് ഡി, ജി, എച്ച്, ടി, ആർ, ഇത്രയും ലെറ്റേഴ്സാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ബണ്ടിലിംഗ് ഈ ബണ്ടിൽ ബിഹേവിലേക്ക് സിംഗിൾ ലെറ്റർ, അതൊരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആയിട്ടാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്.
ഈ പറയുന്ന വവ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട്, ഓൾ വവ്വൽ ഒക്കെ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട്, ആ കേസ് ടോട്ടൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സിൽ നിന്ന് വവ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് വന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ടോ അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ എല്ലാ വവ്വലും ഒരുമിച്ച് വരാത്തത്ര കേസ് ഉണ്ട് എന്ന് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടും. എന്താണ്? ടോട്ടൽ വേർഡ്സിൽ നിന്ന്, ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടോട്ടൽ വേർഡ്സിൽ നിന്ന് വവ്വൽസ് ഒരുമിച്ച് വരുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ട് ആ കേസുകൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഓൾ വവ്വൽ നെവർ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് കേസസ് ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ 8 ഫാക്ടോറിയൽ മൈനസ് ഇവിടെ ഇത് ഒരു സിംഗിൾ ലെറ്റർ ആയിട്ട് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ഇത് 2, ഇത് 3, ഇത് 4, ഇത് 5, 6 ലെറ്റേഴ്സാണ്. 6 ലെറ്റേഴ്സിനെ 6 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് വൺസ് അഗെയിൻ ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ്, ഈ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലെറ്റേഴ്സിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 3 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ 6 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ, ഈ ഇത്രയും കേസാണ് വവ്വൽസ് ഒക്കർ ടുഗദർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ മൈനസ് ഓൾ വവ്വൽ ഒക്കർ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾ വവ്വൽ നെവർ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ വരാം. സോ ദിസ് വിൽ കം, ഇത് ഓൺ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ദിസ് വിൽ 36,000 എന്ന് പറയുന്ന ആൻസറിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാം. യെസ്. Then question 6. In a group of 3 girls, 4 boys, there are 2 boys B1 and B2. So they are specific. B1, B2 എന്ന് പറയുന്ന 2 boys, they are specific. The number of ways in which these girls and boys can stand in a queue such that all the girls stand together, all the boys stand together, and B1, B2 are not adjacent to each other. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ്, ഓൾ ഗേൾസ് ഓൾ ബോയ്സ്, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് 3 ഗേൾസിൻ്റെ കാര്യമാണ്. ദെൻ 4 ബോയ്സ്, ഇവരാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഔട്ട് ഓഫ് 4 ബോയ്സ് ദർ ഈസ് 2 സ്പെസിഫിക് ബോയ്സ് B1 ആൻഡ് B2. ഇവർക്ക് ഫർദർ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്. ഓക്കെ. The number of ways in which these girls and boys can stand in a queue such that all girls stand together, all boys stand together. If some vowels want to occur together, prime digit occur together, boys want to sit together, girls want to sit together, ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബണ്ടിലിംഗ് ആണ്. അതായത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ ബോക്സ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ആഫ്റ്റർ ബണ്ടിലിംഗ് ഈ പറയുന്ന ബണ്ടിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒബ്ജക്റ്റുകൾ ഒരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ടാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗേൾസിന് ഒരുമിച്ചിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ G1, G2, G3 ഈ 3 ഗേൾസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു ബണ്ടിലാക്കിയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഓൾ ബോയ്സ് B1, B2, B3, B3, B4 ഈ 4 ബോയ്സിനെയും നമുക്കൊരു ബണ്ടിലാക്കാം. നോക്കൂ, ഇത് മാത്രമാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല. നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് all girls stand together, all boys stand together, but B1, B2 are not adjacent to each other. അതിൽ തന്നെ B1 ഉം B2 എന്തല്ല, അടുത്തടുത്തല്ല എന്ന് പറയുന്ന എത്ര കേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഗേൾസ് ടുഗദർ ബോയ്സ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ B1 ഉം B2 ഉം ഈ പറയുന്ന കേസിൽ എത്ര കേസിൽ അടുത്തടുത്ത് ഇരുന്നിട്ടുണ്ടോ ആ കേസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിക്വയർഡ് ആൻസർ ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഓൾ ഗേൾസ് ടുഗദർ ഓൾ ബോയ്സ് ടുഗദർ ഇത് ടോട്ടൽ, ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിംഗിൾ എൻറ്റിറ്റിയാണ്, ഇത് രണ്ടാമത്തെ എൻറ്റിറ്റിയാണ്. 2 എൻറ്റിറ്റി നമുക്ക് 2 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബണ്ടിൽ ദർ ഈസ് 3 മെമ്പേഴ്സ്, ആ മെമ്പേഴ്സിനെ 3 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബണ്ടിൽ ദർ ഈസ് 4 മെമ്പേഴ്സ്, 4 മെമ്പേഴ്സിനെ 4 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഓൾ ബോയ്സ് ടുഗദർ ഓൾ ഗേൾസ് ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന കേസ്. ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അടുത്തത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഇവിടെ വരക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് G1, G2, G3 ഓൾ ഗേൾസ് ടുഗദർ ഓൾ ബോയ്സ് ടുഗദർ all boys together B1, B2, B3, B4 and ഈ all boys together തന്നെ the B1, B2 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ബോയ്സ് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള എത്ര കേസ് ഉണ്ടോ ആ കേസ് B1, B2 ആർ ടുഗദർ, B1, B2 ടുഗദർ ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനത്തെ എത്ര കേസ് ഉണ്ടോ ആ കേസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ B1, B2 അടുത്തടുത്തല്ലാത്ത കേസുകളായിരിക്കില്ലേ ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. വെരി ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൻറ്റൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അതായത് ഓൾ ഗേൾസ് ടുഗദർ ഓൾ ബോയ്സ് ടുഗദറിൻ്റെ ടോട്ടൽ കേസിൽ നിന്നും ഓൾ ഗേൾസ് ടുഗദർ ഓൾ ബോയ്സ് ടുഗദർ ആൻഡ് B1, B2 ഈസ് ഓൾസോ ടുഗദർ എന്ന് പറയുന്ന കേസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ
നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് all girls together, all boys together, but B1, B2 are not adjacent to each other. ഈ പറയുന്നതായിരിക്കും ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. സോ ദിസ് ഈസ് ടോട്ടൽ എത്ര ആൾക്കാരാണ്? ടു മെമ്പേഴ്സ്. 2 മെമ്പേഴ്സിനെ 2 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബണ്ടിൽ ദർ ഇസ് 3 മെമ്പേഴ്സ്. 3 മെമ്പേഴ്സിനെ 3 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇൻസൈഡ് ദിസ് ബണ്ടിൽ വെരി കെയർഫുള്ളി നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ ദിസ് ബണ്ടിൽ ബിഹേവ് ലൈക്ക് എ സിംഗിൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് ഇത് ഒരു അടുത്തൊരു പേഴ്സണും ഇത് അടുത്തൊരു പേഴ്സണും ആണെങ്കിൽ 3 മെമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. 3 മെമ്പേഴ്സിനെ 3 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഈ പറയുന്ന ബണ്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അടുത്ത ബണ്ടിൽ അതിൽ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട്? 2 ആൾക്കാരുണ്ട്. 2 ആൾക്കാരെ നമുക്ക് 2 ഫാക്ടോറിയൽ വേസ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം. സോ ബണ്ടിൽ ഇൻസൈഡ് അനദർ ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. അപ്പോൾ ഈ ബണ്ടിലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ബണ്ടിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലമാണ്. സോ അതിനെ ഈ രീതിയിൽ വേണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ. സോ ദിസ് ഈസ് 2 ഫാക്ടോറിയൽ, 3 ഫാക്ടോറിയൽ, 4 ഫാക്ടോറിയൽ. അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ ആക്ച്വലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദി ആൻസർ 144. നിങ്ങൾ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ അല്ല, നമുക്ക് ഐഡിയാസ് മാക്സിമം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം. The number of ways 5 alphabets can be chosen from the alphabet of the word mathematics where our chosen alphabets are not necessarily distinct. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ആ ലെറ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ലൈക്ക് ABCDEFGH ഇവിടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ABCDEFGHIJ ഇങ്ങനെ 10 ലെറ്റേഴ്സ് തന്നു. അതിൽ നിന്ന് 5 ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ 5 ലെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ 10 ലെറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഓൾ ഓഫ് ദം ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ്. അപ്പോൾ 10 ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് 5 ലെറ്റേഴ്സ് 10C5 വേസ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇത്രയും കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഈച്ച് കോമ്പിനേഷൻ പ്രൊഡ്യൂസ് 5 ഫാക്ടോറിയൽ വേർഡ്സ്. ഓരോ 5 ലെറ്റർ എടുത്താലും അതിൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ആൻസർ വിൽ ബി 10C5 into 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നായിരിക്കും. ബട്ട് ഇൻ അവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഇപ്പോൾ വരുന്ന എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വേർഡ് തരും. ആ വേർഡിൽ ദർ വിൽ ബി സം റിപ്പീറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ്. റിപ്പീറ്റിംഗ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഈസ് നിങ്ങൾക്ക് നേരെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇഫ് ദ ലെറ്റർ ഈസ് റിപ്പീറ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ദാറ്റ് മച്ച് ഫാക്ടോറിയൽ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടോട്ടൽ വേർഡ്സ് അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു 5E ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. 5E വെച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ് ഈസ് ആക്ച്വലി 1. അത് എങ്ങനെ ഈ മാറ്റി മറിച്ചും വെച്ചാലും ആൻസർ ഒറ്റ വേർഡായിട്ടേ നമുക്കത് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തത് 5 ലെറ്റേഴ്സും ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ 120 വേർഡ്സും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ അനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ കേസ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. സോ M എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ ആക്ച്വലി ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ M എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കാം. ദെൻ A എന്ന് പറയുന്ന ലെറ്റർ 2 പ്രാവശ്യം വന്നിട്ടുണ്ട്. A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. T എന്ന് പറയുന്ന 2 ലെറ്റേഴ്സ് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് എടുക്കാം. H ആകെ ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ. സോ H ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. E ഒരു ലെറ്ററേ ഉള്ളൂ. E ഒരു ഗ്രൂപ്പ്. ആൻഡ് ICS എന്ന് പറയുന്നതും ഓരോ പ്രാവശ്യമാണ്. ICS. സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന ലെറ്റേഴ്സ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ 5 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് 5ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 5ഉം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇനി വേണമെങ്കിലോ 5 സെയിം ആയിട്ട് എടുക്കാൻ ആക്ച്വലി 5 സെയിം ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ അല്ല. ദെൻ 4 സെയിം 1 ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 4 സെയിം 1 ഡിഫറെൻ്റ് ഇല്ല. ദെൻ 3 സെയിം 2 ഡിഫറെൻ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. 3 സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഇല്ല. 3 സെയിം 2 സെയിം ഓക്കെ 3 സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോമ്പിനേഷനും ഇല്ല. ദെൻ പിന്നുള്ളൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെയിം ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററും 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. ദെൻ അടുത്തൊരു കോമ്പിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 2 സെയിം 2 അനദർ സെയിം 2 അതർ സെയിം ആൻഡ് 1 ഡിഫറെൻറ്റ് അതർ സെയിം ആൻഡ് 1 ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇതാണ് നമുക്കിവിടെ പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള 3 കോമ്പിനേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. 5 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്? ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ? 1 2 3 4 5 6 7 8 ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. ആ 8 ലെറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് 5 ലെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് 8C5 വേസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് 2 സെയിം 3 ഡിഫറെൻറ്റ് 2 സെയിം 3 ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത്
രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റർ. എടാ രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററിലുള്ള എത്ര 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 കോമ്പിനേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്? 3 കോമ്പിനേഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. സോ ടേക്ക് വൺ ഓഫ് ദ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് 3C1 വൈസ് എനിക്ക് രണ്ട് സെയിം ആയിട്ടുള്ള ലെറ്ററുള്ള ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഇഫ് യു ചൂസ് വൺ ഓഫ് ദിസ് ബോക്സ്, നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒരു ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക. ദെൻ 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സ് എടുക്കാൻ, ആക്ച്വലി ഇതിൽ നിന്ന് ഇതെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, 7 ലെറ്റേഴ്സാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇഫ് യു ടേക്ക് ദിസ് ബോക്സ്, പിന്നെ ATHEICS എന്ന് പറയുന്ന 7 ലെറ്റേഴ്സാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. സോ 7C3 വൈസ് എനിക്ക് 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലെറ്റേഴ്സിന് സെലക്ട് ചെയ്യാം. രണ്ട് സെയിം, 2 അതർ സെയിം. ഇഫ് സെയിം കോമ്പിനേഷൻ എടുക്കണം ആൻഡ് സൈസ് സെയിം ആയിട്ടാണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കമ്പൈൻഡ് സെലക്ഷൻ ആയിരിക്കണം, ഒരുമിച്ചാണ് സെലക്ഷൻ നടത്തേണ്ടത്. 3 ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് 2 സെയിം ബോക്സുകളുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് 2 ബോക്സുകൾ ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് 3C2 വൈസ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു ചൂസ് 2 ബോക്സസ്, നിങ്ങൾ ഈ 2 ബോക്സ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ പിന്നെ 6 ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് ഒരു ലെറ്റർ 6C1 വൈസും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇത്രയും പോസിബിൾ സെലക്ഷൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് വെച്ച് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇപ്പോൾ 8C5 ആണെങ്കിൽ 8C5 × 5 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നും, ആൻഡ് 2 സെയിം 3 ഡിഫറെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നും, 2 സെയിം 2 അതർ സെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ എന്നും വരും. നമുക്ക് എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ. ഇവിടെ എന്താണ് 5 ആൽഫബറ്റ്സ് ക്യാൻ ചൂസൺ ഫ്രം, അതായത് എത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ്. അതല്ലാതെ എത്ര വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും, എത്ര 5 ലെറ്റർ വേർഡ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം. ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ, ദ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് 5 ആൽഫബറ്റ്സ് ക്യാൻ ചൂസ് ഫ്രം ദിസ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ദി വേർഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേർഡിൽ നിന്ന് 5 ലെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. സോ ഓർഡർ ഓഫ് ലെറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. നമുക്ക് ഇത്ര രീതിയിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എത്ര വേർഡ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലെറ്റേഴ്സ് സെലക്ട് ചെയ്തത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓരോ വേർഡ്സായിട്ട് മാറുന്നത്. ഇപ്പോൾ ABCDE എന്ന് പറയുന്ന 5 ലെറ്റേഴ്സ് കൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് 120 വേർഡ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബൈ റീഅറേഞ്ചിങ് ദ ലെറ്റേഴ്സ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ന്യൂ വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല, അറേഞ്ച്മെൻറ്റിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓൺലി യു ഹാവ് ടു നോ ഹൗ മെനി സെലക്ഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. സോ 8C5 പ്ലസ് ഇത് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ്, ഇത് ആഡ് ചെയ്യുക, ദാറ്റ് വിൽ ഗീവ് യുവർ ആൻസർ. 179 ഐ തിങ്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ, നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഇൻ വിച്ച് 21 identical apples can be distributed among 3 children such that each child get at least 2 apple. അപ്പോൾ ഇവിടെ 3 ആൾക്കാരുണ്ട്. ഈ 3 ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ആപ്പിളെങ്കിലും കൊടുക്കണം. ഇഫ് ദർ ഈസ് സം കണ്ടീഷൻ, ഈ പറയുന്ന 21 ആപ്പിൾ എന്താണ്, ഐഡൻറ്റിക്കലാണ്. അപ്പോൾ ഏത് ആപ്പിൾ കൊടുത്താലും ഒരുപോലെ ഇരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് മെമ്പറിന് 2 ആപ്പിൾ കൊടുത്തു, ഈ മെമ്പറിനും 2 ആപ്പിൾ കൊടുത്തു, ഈ മെമ്പറിനും 2 ആപ്പിൾ കൊടുത്തു. സോ 6 ആപ്പിൾ ഓൾറെഡി സ്പെൻഡായി. അപ്പോൾ 21 നിന്ന് 6 ആപ്പിൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 15 ആപ്പിൾ. ദിസ് 15 ആപ്പിൾ വി ക്യാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ഇൻ എനി ഓർഡർ, എനി കണ്ടീഷൻ. നമുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ, നോ കണ്ടീഷൻ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ഇല്ല എല്ലാ ആപ്പിളും ഈ പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് തന്നെ കൊടുക്കാം, ഇല്ല എല്ലാ ആപ്പിളും ഇയാൾക്ക് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ 10, 5, 0 എന്ന് പറയുന്ന ഓർഡറിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് n ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ആർ ഡിഫറെൻ്റ് പ്ലേസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം. നമ്പർ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് n ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഒബ്ജക്റ്റ് in r different places equal to, അത് നമ്മളൊരു ഫോർമുല ആയിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് n + r - 1 cr - 1. സോ ഇവിടെ n-ൻ്റെ വാല്യൂ 15 + 3 - 1 c3 - 1. സോ ദിസ് വിൽ ബി യുവർ ആൻസർ. 15 + 3 that is 18 - 1 that is 17 c2. So 17 into 16, 17 into 8 56 80 136, 136 is final answer. All words without meaning are made using the letters of the word mountain.
these words are written as a dictionary with a serial number, the serial number of the word Monday. അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് ദി വേർഡ് മൺഡേ എന്ന് പറയുന്ന ഡിക്ഷണറിയിൽ ഞാൻ എഴുതുന്നു. ഈ പറയുന്ന MONDAY എന്ന് പറയുന്ന 6 ലെറ്റേഴ്സ് ഓൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇത് ഞാൻ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ച്വലി 6 ഫാക്ടോറിയൽ 720 വേർഡ്സ് വി ക്യാൻ മേക്ക്. ഈ 720 വേർഡ്സ് ഞാൻ ഡിക്ഷണറിയിൽ ആൽഫബറ്റിക്കൽ ഓർഡറിൽ ഞാൻ പ്ലേസ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വാട്ട് വിൽ ബി ദി ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദി വേർഡ് മൺഡേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പ്രോബ്ലംസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളണം. MONDAY. Let's write the apparent order of the letters. So A is first priority letter, then 2 LMNOPQR. Okay, this is 5, this is 6. ഈ പറയുന്ന റാങ്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഏറ്റവും ഈസി വേ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി. 3-നെക്കാട്ടിൽ എത്ര ലോവർ നമ്പേഴ്സ് ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുണ്ടെന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. ദർ ഈസ് 2 and 1, 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 എന്ന് എഴുതാം. 5-നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് 1 2 3 3 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെ 3 എന്ന് എഴുതാം. 4-നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്, 2-നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ 1 നമ്പർ ഉണ്ട്, 1-നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പറില്ല, 6-നെക്കാട്ടിലും ചെറിയ നമ്പർ റൈറ്റ് സൈഡ് മാത്രം ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ ഇവിടെ 0 ഫാക്ടോറിയൽ, 1 ഫാക്ടോറിയൽ, 2 ഫാക്ടോറിയൽ, 3 ഫാക്ടോറിയൽ, 4 ഫാക്ടോറിയൽ, 5 ഫാക്ടോറിയൽ. ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അവിടുന്ന് 0 ഫാക്ടോറിയൽ തൊട്ട് അങ്ങ് എഴുതി വരിക. ദെൻ ഇതങ്ങ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ 2 into 5 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 3 into 4 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 2 into 3 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് 1 into 2 ഫാക്ടോറിയൽ പ്ലസ് ദിസ് ഈസ് 0. ആക്ച്വലി ഇത്രയും വേർഡ്സ് ബിഫോർ ദ വേർഡ് മൺഡേ വിൽ ഹാപ്പൻ. ഈ വേർഡ്സ് എല്ലാം മൺഡേക്ക് മുമ്പ് സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും. റാങ്ക് ഓഫ് ദി വേർഡ് മൺഡേ ആണെങ്കിൽ അഡീഷണലി യു ഹാവ് ടു ആഡ് എ 1 ആഫ്റ്റർ ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1 കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും. സോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് തിങ്, നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ 10. എ എന്ന് പറയുന്നത് 1 2 3 4, ബി എന്ന് പറയുന്നത് 1 4 9 16. ദ നമ്പർ ഓഫ് മെനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ബി സച്ച് ദാറ്റ് 1 ഈസ് ദി എലിമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എ. അതായത് മെനി വൺ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കൗണ്ടാണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കണ്ടീഷണൽ കൗണ്ടിങ്. അതിൽ തന്നെ 1 എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ റേഞ്ചിൽ 1 ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടിയുണ്ട്. സോ ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻസ് എത്രയാണ്? ദിസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ 4 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്, ഇവിടെയും 4 എലിമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 4 raised 4 256, റൈറ്റ്? ഇത്രയും ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എത്ര ടോട്ടൽ മെനി വൺ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെനി വൺ ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഫങ്ഷനിൽ നിന്നും 1 ഫങ്ഷൻസ് എത്ര ഉണ്ടോ 1 ഫങ്ഷൻസിൻ്റെ കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. സോ ഇഫ് ദർ ഈസ് 4 എലിമെൻറ്റ്സ് 1 2 3 4 ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ സെക്കൻഡ്സ് 1 4 9 16 ഈ പറയുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ 1-ന് ആക്ച്വലി 4 പോസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. 2-ന് ആക്ച്വലി 1 ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലിമെൻറ്റിനോട് മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 1 1 ആകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന 9-ലേക്ക് ഇനി മാപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റിന് 3 പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, തേർഡ് എലിമെൻറ്റിന് 2 പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും, ഫോർത്ത് എലിമെൻറ്റിന് 1 പോസിബിലിറ്റി ആയിരിക്കും വരിക. സോ 256 minus 4 factorial, that is 24 കേസസ് നമുക്കിവിടെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം. 256 നിന്ന് 24, ദാറ്റ് ഈസ് 232. ഇത്രയും എന്തുണ്ട്? 1 ഫങ്ഷൻസ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മെനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഈ മെനി വൺ ഫങ്ഷനിൽ തന്നെ ആ പറയുന്ന ഫങ്ഷനിൽ 1 എന്ന് പറയുന്ന എലിമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുള്ള 1 എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള എത്ര ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാണ് കൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലെറ്റ്സ് തിങ്ക് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ 1 2 3 4 1 2 3 അല്ല, ഇവിടെ 1 4 9 16, റൈറ്റ്? 1 4 9 16. ലെറ്റ്സ് സേ നിങ്ങൾ 1 ഇല്ലാത്ത എത്ര മിനി വൺ ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യാം. 1 ഇല്ലാത്ത എത്ര ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 ഇല്ലാത്ത എത്ര മിനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുക. അത് ഇവിടെ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ടോട്ടൽ മിനി വൺ ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട്,
അതിൽ 1 പ്രസൻ്റ് അല്ലാത്ത എത്ര മിനിമം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്താൽ പിന്നെ 1 ഉള്ള മിനിമം ഫങ്ഷൻസ് എത്രയെന്നുള്ള ആൻസർ കിട്ടും. ഓൾവേസ് നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇങ്ങനത്തെ ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്പെഷ്യൽ കേസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ കേസിൽ നിന്ന് അവിടുത്തെ ഫെയിലിയർ കേസുകൾ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളയുന്ന മെത്തേഡ്. ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് ഐഡിയ. പറയുന്നത് എല്ലാ കേസുകളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഈസി ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ നിന്നും അൺവാണ്ടഡ് കേസിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ 1 ഉള്ള എത്ര മിനിമം ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ മിനിമം ഫംഗ്ഷനിൽ നിന്നും 1 ഇല്ലാത്ത എത്ര മിനിമം ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ മതി. ലെറ്റ്സ് സേ 1ലേക്ക് ഞാൻ മാപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ 1 ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വിചാരിക്കുക. 1 ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും മിനിമം ആയിരിക്കും. നോക്കൂ, ഈ 4 എലിമെൻസിന് 3 ലൊക്കേഷൻസ് ഇനി മാപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ആൻഡ് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഈ പറയുന്ന എന്ത് ചെയ്യണം, മാപ്പിംഗ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ആളെങ്കിലും ഒരു കോമൺ എലിമെൻറ്റിലേക്ക് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ 1 ഇല്ലാത്ത കേസിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫങ്ഷൻസ് ആർ ആക്ച്വലി മിനിമം ഫങ്ഷൻസ്. എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും എന്താണ്, മിനിമം ഫങ്ഷൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന 232ൽ നിന്ന് 1 ഇല്ലാത്ത എത്ര ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ മിനിമം ആണ്. അപ്പോൾ 1 4ലേക്കും 2 9ലേക്കും 3 16ലേക്കും മാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 4ന് പിന്നെ വേറെ ചോയ്സ് ഒന്നുമില്ല. ഈ പറയുന്ന 1 ഓഫ് ദി നമ്പർ ഓൾറെഡി മാപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റേഞ്ചിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതോ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് തന്നെ വീണ്ടും മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എലിമെൻറ്റിന് എത്ര ചോയ്സ് വരുന്നുണ്ട്, 3 ചോയ്സസ്. സെക്കൻഡ് എലിമെൻറ്റിന് 3 ചോയ്സസ്. തേർഡ് എലിമെൻറ്റിന് 3 ചോയ്സസ്. ഫോർത്ത് എലിമെൻറ്റിനും 3 ചോയ്സസ്. അപ്പോൾ 232 minus 81 will be the final answer. That is 151. 151. 151 is correct answer. Yes. Then let's go with the binomial theorem. 64 raised to 64 raised to 64. ഈ പറയുന്നതിനെ 7 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റിമൈൻഡർ എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 64 raised to a number, ഒരു നമ്പർ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്ന് വിചാരിക്കാം. 64 is 1 plus 63, the whole raised to k. Let's expand this thing. ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 1 plus kc1 into 63 plus kc2 into 63 square plus kc3 into 63 cube plus etc. and it is going 1 plus ഇതിൽ 63 times of a number is here. ഇവിടെ എല്ലാത്തിലും ഒരു കോമൺ 63 ഉണ്ട്. അത് 63 ഔട്ട്സൈഡ് എടുത്താൽ 63 times of a number. ആക്ച്വലി 63 is a multiple of 7. ഇത് 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ആയതുകൊണ്ട് this is 1 plus 7k എന്നാക്കിയിട്ട് എഴുതിയാലും this is fine. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന നമ്പർ, ഈ പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് കിട്ടുന്ന ഈ നമ്പർ ഡെഫിനറ്റ്ലി 7k plus 1 ആയിരിക്കും. 7k plus 1 ആണെങ്കിൽ 7ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലസ് 1 ആണെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് 1 ഈസ് ദ റിമൈൻഡർ ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ. 1 ആണ് ഇവിടുത്തെ റിമൈൻഡർ വരിക. സോ നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആൻസർ 1 എന്നായിരിക്കും. നെക്സ്റ്റ് 1 square into 15c1 plus 2 square into 15c2 plus etc. 15 square into 15c15. അതിൽ ആഫ്റ്റർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 2 raised to m, 3 raised to n, 5 raised to k. m n k belongs to natural numbers. Then n plus m plus k യുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം. സോ ലെറ്റ്സ് ഡു ദ പ്രോബ്ലം. ഫോർ ദിസ് തിങ് യു ഹാവ് ടു നോ NCR you can write n by r into n minus c, n minus 1 c r minus 1 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും. ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് റിഡക്ഷൻ. നമുക്കിങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ പറയുന്ന വാല്യൂസിനെ മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് അറിയണം. സോ ഈ പറയുന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് സമ്മേഷൻ മൊത്തം നമ്മൾ ജനറൽ ടേമിൽ സമ്മേഷൻ നടത്തിയിട്ട് അതിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ 15 എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. നോക്കൂ, ഇവിടെ 1 square 2 square 3 square etc. ദിസ് ഈസ് മൂവിങ് ലൈക്ക് ദിസ്. സോ ഐ ആം റേറ്റിംഗ് ദിസ് ഈസ് r square ആൻഡ് 15c1 15c2 15c3 എന്നാകുന്ന സമയത്ത് ഐ ആം റേറ്റിംഗ് ദിസ് ഈസ് NCR. ജനറലായിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് എന്നിന് 15 എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് r ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 15 എന്നെടുക്കാം ഓർ 1 to 15 എന്നെടുക്കാം. ബിക്കോസ് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും എന്താണ്, 0 square into 15c 0 ആണ്.
അപ്പോൾ ആ ടേം ഇവിടെ പ്രസൻ്റ് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും ദിസ് ഇസ് ഫൈൻ. ആർ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to 15 ഈസ് ഓൾസോ ഫൈൻ. ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ NCRൻ്റെ സമ്മേഷൻ, ആ പാർട്ട് നോക്കൂ. NCRൻ്റെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് NCR R is varying from 0 to n ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 2 raised to n ആണ്. ദിസ് ഈസ് 2 raised to n. അതായത് NC0 മുതൽ NC0 പ്ലസ് NC1 പ്ലസ് NC2 പ്ലസ് എക്സെട്ര NCN വരെയുള്ള ടോട്ടൽ ടേംസിൻ്റെ സം എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഈക്വൽ ടു 2 raised to n ആണ്. ഓൾ ബൈനോമിയൽ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0 തൊട്ട് n വരെയുള്ളതുണ്ട് എങ്കിൽ 2 raised to n ആയിരിക്കും വരാം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഈ ആറിൻ്റെ ടേം, വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആറിൻ്റെ ടേം ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ആർ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to 15 ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു n by r ഇൻറ്റു n minus 1 c r minus 1. ലെറ്റ്സ് ക്യാൻസൽ r ഫ്രം ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. ദെൻ വൺസ് അഗെയിൻ n ഈസ് ആക്ച്വലി എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്. നമുക്ക് ഈ സമ്മേഷൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് വെക്കാം. r ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to 15 and this is r into n minus 1 c r minus 1. ദെൻ ഈ പറയുന്ന വാല്യൂ ഇനി ഈ ആറിനെ കൂടി ഇവിടുന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്യണം. അതിന് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാനിവിടെ ചെറിയൊരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു. ആർ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to 15 r minus 1 plus 1 times of n minus 1 c r minus 1. So let's open this bracket. n times of summation r is varying from 1 to 15 r minus 1 into n minus 1 c r minus 1 plus n minus 1 c r minus 1. So ഇതൊരു ടേം ആയിട്ടും ഇത് സെക്കൻഡ് ടേം ആയിട്ടും കണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു. ആൻഡ് ബോത്ത് ഈസ് ഹാവിങ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ സമ്മേഷൻ. വൺസ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? റിഡക്ഷൻ നടത്തുന്നു. സോ n ഇൻറ്റു സമ്മേഷൻ ഓഫ് r ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to 15 r minus 1 into n minus 1 by r minus 1 n minus 2 c r minus 2. ഇവിടെ നിന്ന് 1 സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. പ്ലസ് സമ്മേഷൻ ഇവിടെ ഒരു n, ഈ പറയുന്ന n ടൈംസ് ഓഫ് ഈ സമ്മേഷൻ n minus 1 c r minus 1 എന്നിവിടെ എഴുതുന്നു. r ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 1 to 15. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് r minus 1 ക്യാൻസൽ. ദെൻ ഇവിടെ n into n minus 1 ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് സമ്മേഷൻ ഓഫ് n minus 2 c r minus 2 r is varying from 1 to 15 plus n into summation r is varying from 1 to 15 n minus 1 c r minus 1. ശരിക്കും ഓരോ പ്രാവശ്യം റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴും ലിമിറ്റ് ലോവർ എൻഡിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് നിങ്ങൾ അതിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട. നിങ്ങൾ എക്സാമിൻ്റെ ആ സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ പ്രൊസീജിയർ അല്ല പറയുന്നത്, ഞാൻ എക്സാമിന് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മെത്തേഡ് എന്നുള്ള നിലക്ക് പറയാം. ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാല്യൂ സമ്മേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീനിങ് ഫുൾ അല്ലാത്ത ടേം ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റിജക്റ്റ് ഇറ്റ്. ആക്ച്വലി ആ ടേം സംഭവിക്കുന്നതല്ല, ഇത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം റിഡക്ഷൻ നടത്തുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് മാറുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ n ഇൻറ്റു n minus 1 ഇൻറ്റു ഈ പറയുന്ന ആറിൻ്റെ വാല്യൂ 1 കൊടുത്താൽ n minus 2 c minus 1 വരും. ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഹാപ്പൻ. നെഗറ്റീവ് ആകില്ല ഇവിടെ. അവിടെ ശരിക്കും ലിമിറ്റ് മാറുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ആറിൻ്റെ വാല്യൂ അടുത്ത വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ n minus 2 c 0 n minus 2 c 1 പ്ലസ് എക്സെട്ര n minus 2 c ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ n ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെറ്റ്സ് ഞാൻ 15 എന്നല്ല n എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത്. n വരെയുള്ള സമ്മേഷനാണ്. സോ n minus 2 c n minus 2 പ്ലസ് n ഇൻറ്റു ഇവിടെ 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ n minus 1 c 0 പ്ലസ് n minus 1 c 1 പ്ലസ് എക്സെട്ര n minus 1 c n minus 1. This will come. Then n into n minus 1 into this is n minus 2 c 0 plus n minus 2 c 1 plus n minus 2 c 2 plus etc. n minus 2 c n minus 2. This is 2 raised to n minus 2 plus n into n ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും? 2 raised to n minus 1 എന്നായിരിക്കും. ആൻഡ് ഹിയർ n ഈക്വൽ ടു 15. n 15 എന്നുള്ള വാല്യൂ കൊടുത്താൽ 15 ഇൻറ്റു 14 ഇൻറ്റു 2 raised to 13 പ്ലസ് 15 ഇൻറ്റു 2 raised to 14. സോ ഇതിലൊരു 2 raised to 14 ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ്. 2 raised to 14 ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ 15 ഇൻറ്റു 7. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് 2 പോയില്ലേ. ആൻഡ് ഇവിടെ 15. So 15 into 8 is 12 raised to 14.
sorry, 2 raised to 14, not 2, this is 2 raised to 14. ഇവിടെ 2 raised to 14 into 15 into 8 എന്ന് വന്നു. ആക്ച്വലി 8 എന്ന് പറയുന്നത് 2 ക്യൂബ് ആണ്. സോ 2 raised to 17 into 15 is 3 into 5. സോ ഇവിടെ 2-ൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് 17, 3-ൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് 1, 5-ൻ്റെ എക്സ്പോണൻറ്റ് 1. സോ ഈ സം ഓഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് എന്താണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ സം ഓഫ് എക്സ്പോണൻറ്റ് 17 plus 1 plus 1, 19. 19 will be the correct answer. Question 13. Here, not x plus 1, ഇത് x minus 1 ആണ് കേട്ടോ. Then x plus 1 by x raised to 2 by 3 plus 1 minus x raised to 1 by 3 minus x minus 1 by x minus x raised to 1 by 2 the whole raised to 10. ഈ പറയുന്ന പാർട്ടിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ എ ക്യൂബ് പ്ലസ് ബി ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് എ പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ്. അതേ ഫോർമാറ്റിൽ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 2/3 മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 എന്നായിരിക്കില്ലേ വരാം. അപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇതേപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആക്ച്വലി എക്സ് പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഈ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 1നെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നു. എക്സ് പ്ലസ് 1നെ ഞാൻ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് വൺ, ദിസ് ഈസ് എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എക്സ് റൈസ് ടു 2/3 മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 എക്സ് റൈസ് ടു 2/3 മൈനസ് എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് ആണ്. സോ ഞാൻ റൂട്ട് എക്സ് ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക, റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് 1 എന്നാണ്. ആൻഡ് ന്യൂമറേറ്ററിലാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 1 നോക്കൂ, എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് ബി എന്നാണെങ്കിൽ എക്സ് മൈനസ് 1 യു ക്യാൻ റൈറ്റ് റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1, ദിസ് തിങ് ദിസ് ഹോൾ പവർ എത്രയാണ് 10 എന്ന് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. സോ ദിസ് ടു ടൈം ക്യാൻസൽ, ദിസ് ടു ടൈം ക്യാൻസൽ, റിമൈനിങ് എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 എക്സ് റൈസ് ടു 1/3 പ്ലസ് 1 മൈനസ് ഈ റൂട്ട് എക്സ് കൊണ്ട് ഈ ടൈമിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ റൂട്ട് എക്സ് പ്ലസ് 1 ബൈ റൂട്ട് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 1 പ്ലസ് 1 ബൈ റൂട്ട് എക്സ് ദിസ് ഹോൾ റൈസ് ടു 10. Then 1 cancel, x raised to 1/3 minus 1 by root x the whole raised to 10. ഈ പറയുന്ന ടേമിലെ ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് പ്രോബ്ലം. സോ എ എക്സ് റൈസ് ടു പി പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് റൈസ് ടു ക്യൂ ദി ഹോൾ റൈസ് ടു എൻ, കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു എം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആർ, ആറിൻ്റെ ജനറൽ ടേമിൻ്റെ ആർ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ പി മൈനസ് എം ബൈ പി പ്ലസ് ക്യൂ ചെയ്താൽ ആൻസർ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് റൈസ് ടു 0ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. സോ യുവർ റിക്വയർഡ് പവർ ഈസ് 0. ദെൻ ആർ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ദാറ്റ് ടേം ഈസ് ആക്ച്വലി 10 ഇൻറ്റു 1/3 മൈനസ് 0 ബൈ 1/3 പ്ലസ് 1/2 എന്ന് മാറ്റി എഴുതാം. ദാറ്റ് ഈസ് 10/3 by 5/6, that is 6/5. So 2 into 2 4. R value 4 ആകുന്ന സമയത്ത് മീനിങ് 5th ടേം ആണ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആർ വാല്യൂ 4 ആകുമ്പോൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, അതാണ് ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 10c4 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എക്സ് റൈസ് ടു 1/3ൻ്റെ കൂടെ എഫക്റ്റീവ്ലി 1 മാത്രമാണുള്ളത്, 1 റൈസ് ടു 6 ആൻഡ് 1 ബൈ റൂട്ട് എക്സിൻ്റെ കൂടെ -1 ആണ്, -1 റൈസ് ടു 4, എഫക്റ്റീവ്ലി 10c4 ഈസ് ആക്ച്വലി ദി ആൻസർ. 10c4 ഈസ് 210. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 210 എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും വരാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ 13. ദെൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് റൈസ് ടു 2012 ഇൻ ദിസ് എക്സ്പാൻഷൻ, ഈ പറയുന്ന എക്സ്പാൻഷനിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. വൺസ് അഗെയിൻ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ആ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇതും വരുന്നത്.
ഇവിടെ എക്സ്പൊണൻറ്റ് 2008 ഇത് 2007 ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് ഹോൾ റേസ് ടു 2007 ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ റേസ് ടു 2007 ഇങ്ങനെയാണ് മാറ്റിയത്. സോ 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ദി ഹോൾ റേസ് ടു 2007. So look at this thing, 1 minus x into 1 plus x square, what is that? Now go 1 cube minus x cube, this equal to 1 minus x into 1 plus x square. ഇവിടെ 1 cube minus x cube ൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷനിൽ വരുന്നതാണ് 1 minus x into 1 plus x square എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടേം. എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷൻ എ മൈനസ് ബി ഇൻറ്റു എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ 1 ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷൻ 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 1 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ഫാക്ടറൈസേഷനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു റിസൾട്ട് നമ്മൾ എ ക്യൂബ് മൈനസ് ബി ക്യൂബ് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതല്ല, ആ റിസൾട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ റിസൾട്ടിനെ ഏതൊക്കെ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. അത് വെച്ചാണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷനിൽ ആ റിസൾട്ട് എഴുതിയാണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. എക്സ് റൈസ് ടു 6 മൈനസ് വൈ റൈസ് ടു 6 എഴുതി നോക്കണം. അങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി നോക്കുന്ന സമയത്താണ് ആ റിസൾട്ട് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ബാക്ക് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. 1 മൈനസ് എക്സ് ഇൻറ്റു 1 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു 2007. Then let's open this bracket, that is 1 into 1 minus x cube whole raised to 2007 minus x into 1 minus x cube the whole raised to 2007. So ultimately we are going to look x raised to 2012. So ഇവിടെ 1 ആണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്, പുറത്ത് 1 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് x raised to 2012 തന്നെയാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഓൾറെഡി ഇവിടെ ഒരു എക്സ് ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് പാർട്ടിൽ നിന്നും നമ്മൾ എക്സ് റൈസ് ടു 2011 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ആൻഡ് 1 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു 2007 എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൻ്റെ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് 2007 CR ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 റൈസ് ടു എനിത്തിങ് ഈസ് 1 മൈനസ് എക്സ് ക്യൂബ് ദി ഹോൾ റൈസ് ടു R എന്നാണ്. സോ 2007 CR into minus x raised to, okay, minus 1 raised to R into x raised to 3R ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് x raised to 2012 ആണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ 3Rൻ്റെ വാല്യൂ 2012 ആകുന്നത് എപ്പോഴാണെന്ന് നോക്കാം. ആറിൻ്റെ വാല്യൂ നോക്കൂ, ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. സോ R ഈസ് 2012 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3. ഇതൊരു എന്താകുന്നില്ല, ഹോൾ നമ്പർ ആകുന്നില്ല. ആർ NCR എന്ന് എഴുതുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഹോൾ നമ്പർ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയുന്ന കാര്യമാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദിസ് തിങ്? ആറിന് ഇങ്ങനൊരു ഒരു പവർ വരുന്നില്ല, ആറിന് ഇങ്ങനൊരു വാല്യൂ വരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എത്രയേ ഉള്ളൂ, ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ ടേം ഈ 0. കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് എന്താണ്? 0 എന്നാണ്. അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ് ക്യൂബിൻ്റെ ടേം ഉണ്ടാവും, അടുത്ത എക്സ് റൈസ് ടു 6ൻ്റെ ടേം ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഇതിന് പവർ 1 വരും, 2 വരും, 3 വരും എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3 ആയിരിക്കും എക്സിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻ്റ് ആയിട്ട് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2012 ഈസ് നോട്ട് എ മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. ഡെഫിനറ്റ്ലി അങ്ങനത്തെ ഒരു ടേം ഈ എക്സ്പാൻഷനിലില്ല. മീനിങ് ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് 0 ഹിയർ. ആൻഡ് സിമിലർ വേ 2011 ദിസ് ഈസ് നോട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ഓഫ് 3. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് x raised to 2012 0 ആണ്. So the final answer coefficient of x raised to 2012 in this expansion is actually 0. Question 15. 2x cube minus 1 by 3x square the whole raised to 5. ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ x raised to 5ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ എന്നുള്ളത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്. സോ ഹിയർ ജനറൽ ടേം അല്ലെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം. ആർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ആർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 5 into 3 minus 5 divided by 3 plus 2. 3 plus 2, that is 15 minus 5, what is that? 10 by 5. ആർ വാല്യൂ 2 ആണ്. ആർ വാല്യൂ 2 ആകുമ്പോൾ തേർഡ് ടേമിലാണ് ആക്ച്വലി എക്സ് റൈസ് ടു 5 വരുന്നത്. ദെൻ coefficient of x square x raised to 5 which is equal to 5c
2 into 2 raised to 3 minus 1 by 3 raised to 2. ഇതായിരിക്കില്ലേ കോയഫിഷ്യൻറ്റ്. കോയഫിഷ്യൻറ്റ് പറയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, അവിടുത്തെ കോയഫിഷ്യൻറ്റിന് മാത്രം, അതായത് ഫസ്റ്റ് ടേമിൻ്റെയും സെക്കൻഡ് ടേമിൻ്റെയും കോയഫിഷ്യൻറ്റിന് മാത്രം ഈ എക്സ്പൊണൻറ്റ് ആർ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആൻസർ ആവും. ബിക്കോസ് എക്സിൻ്റെ ടേം കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ഫൈനലി എക്സ് റൈസ് ടു 5 ആകും. ദാറ്റ് പാർട്ട് യു ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു സിംപ്ലിഫൈ. നമുക്ക് ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പാർട്ട് എത്രയാണെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 5c2 is 10, 2 cube is 8 and 3 square is 9. So 80 divided by 9, that is our final. Then the sum of coefficients of 3 consecutive terms of binomial expansion 1 plus x whole raised to n plus 2 which are in the ratio 1 is to 3 is to 5. So for doing this question, 1 plus x whole raised to n plus 2 ഇതിൻ്റെ general term ആദ്യം നമുക്കറിയണം. That is n plus 2 cr into 1 raised to anything is 1 x raised to r. ഇതാണ് general term ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ coefficient of x raised to r is actually എന്താണ്, n plus 1 cr ആണ്. അപ്പോൾ 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ടി ആർ പ്ലസ് 1th ടേം ആണല്ലോ ജനറൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ടി ആർത്ത് ടേം, ടി ആർ പ്ലസ് 1th ടേം, ടി ആർ പ്ലസ് 2th ടേം, ഈ 3 ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസ്, ടി ആർ പ്ലസ് 1th ടേമിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ ആണ്. ആൻഡ് ടി ആറിൻ്റെത് എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ മൈനസ് 1 ആൻഡ് ടി ആർ പ്ലസ് 2 എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ പ്ലസ് 1. ഈ പറയുന്ന കോയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ദേ ആർ ഗിവൺ 1 is to 3 is to 5. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ഈ 2 ടേമിൻ്റെ റേഷ്യോ നോക്കാം. ദറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ ബൈ എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ മൈനസ് 1 ദിസ് ഈക്വൽ ടു 3 ആൻഡ് എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ പ്ലസ് 1 ബൈ എൻ പ്ലസ് 2 സി ആർ ഈക്വൽ ടു 5/3. ദെൻ നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്, എൻ സി ആർ ബൈ എൻ സി ആർ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു എൻ മൈനസ് ആർ പ്ലസ് 1 ബൈ ആർ. ഈ റിസൾട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം. സിംപ്ലിഫിക്കേഷനൊക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റിസൾട്ടാണ്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ആ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ വരാം. ദറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് 2 മൈനസ് ആർ പ്ലസ് 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ഈക്വൽ ടു 3. And this is n plus 2, 2 plus 1, 3, n plus 3 minus r equal to 3r. So n equal to 3r അല്ല 4r minus 3 എന്നാണ് കിട്ടുന്നത്. സിമിലർ വേ ഇവിടെയും ഈ റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ n plus 2 minus of r plus 1 plus 1 by r plus 1 this equal to 5/3. സോ ഇവിടെ ഒരു -1 + 1 ക്യാൻസൽ ആയി പോയി. n plus 2 minus r, n plus 2 minus r by r plus 1 equal to 5/3. Cross multiplying, this is 3n plus 6 minus 3r equal to 5r plus 5. Then 3n minus 8r plus 1 equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. എന്നും ആറും ഉള്ള 2 ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ്. സോ ബെറ്റർ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിനെ 2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് 2 കൂടി അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓർ പുട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് n ഹിയർ. ദറ്റ് ഈസ് 3 times of 4r minus 3 minus 8r plus 1 equal to 0. So 12r minus 9 minus 8r plus 1 equal to 0. 4r equal to 8, r equal to 2, r equal to 2, r equal to 2, meaning n equal to 8 minus 3, 5, right? So rൻ്റെയും n-ൻ്റെയും വാല്യൂ കിട്ടി. ദെൻ നമ്മളോട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ്, ദെൻ സം ഓഫ് കോയഫിഷ്യൻസ്, ആ ടേംസിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സം എന്താണ്. സോ ദ കോയഫിഷ്യൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ഇതാണെന്ന് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ കോയഫിഷ്യൻസിൻ്റെ സം ആണ്. n വാല്യൂസ് 5 ആണ്. 5 plus 2 7, 7c, r വാല്യൂ 2, 2 minus 1, 7c1 plus 7c2 plus 7c3. This is our problem. 7c1 7, this is 21, this is 35, so 63, right? Yes.
final answer is 63. Option ഉണ്ടോ നോക്കൂ. Yes, option 63 is correct. Next, summation of this series. ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു കെ സി കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് 1 സി കെ പ്ലസ് കെ പ്ലസ് 2 സി കെ പ്ലസ് എക്സെട്ര കെ പ്ലസ് എൻ സി കെ ഈക്വൽ ടു കെ പ്ലസ് എൻ പ്ലസ് 1 സി കെ പ്ലസ് 1. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇവിടെ സമ്മേഷൻ ഓഫ് 51 മൈനസ് കെ സി 3 ആൻഡ് കെ ഈസ് വേരിയിങ് ഫ്രം 0 to 6. സോ കെയുടെ വാല്യൂ ആദ്യം 0 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 51 സി 3 പ്ലസ് 50 സി 3 പ്ലസ് 49 സി 3 പ്ലസ് എക്സെട്ര 6 ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ദിസ് ഈസ് 45 സി 3. ഇതാണ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സമ്മ്. ആക്ച്വലി കെ സി കെയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് വരെ സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടേക്കും ഒരു +1 ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ട റിസൾട്ട്. പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന റിസൾട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം കെ സി കെയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അതായത് 3C3യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. ഇതിങ്ങനെ താഴോട്ട് പോയി ഇവിടെ 45 C3യിൽ എൻഡായിപ്പോയി. പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ ഈ അഡീഷണൽ ടേമുകളെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതായത് 44 C3 പ്ലസ് 42 C3 ആൻഡ് 3C3 വരെയുള്ള എല്ലാ ടേമും നമ്മളിവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ആൻഡ് അങ്ങനെ വെറുതെ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അത് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇക്വാലിറ്റി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഇത്രയും ടേമുകൾ അഡീഷണലി നമുക്ക് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 43 C3 പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് 3C3 വരെയുള്ള വാല്യൂസ് അത്രയും ഞാൻ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തു. സോ 3C3യിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് 51 C3 വരെയുള്ള ടോട്ടൽ സം എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് 52 C4 മൈനസ് 3C3യിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് 44 C3 വരെയുള്ള ടോട്ടൽ സം 45 C4 എന്നായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ഫൈനൽ 52 C4 മൈനസ് 45 C4. Then the greatest value of term independent of x in this expansion is 10 factorial by 5 factorial square. Then value of a equal to, once again ഇവിടെ this sin alpha part is a constant, a cos alpha is another constant, then x into some p plus some q divided by x the whole raised to 10. ഇതിലെ ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് വരിക, അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആർ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം. 10 into 1 minus 0 by 2 that is 5. ആർ വാല്യൂ 5 ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് റേറ്റ് ദാറ്റ് ടേം. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക, 10C5 ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് നമ്മൾ എഴുതുന്നു. ടേം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ഓഫ് എക്സ് എങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരിക, ദിസ് ഈസ് എക്സ് സൈൻ ആൽഫ ദി കോഡ് റേസ് ടു 5 ഇൻറ്റു a raised to 5 into cos raised to 5 divided by x raised to 5. So x raised to 5 actually cancel ആയി പോകും because okay x raised to 5 because it is term independent of x, right? അപ്പോൾ പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന ടേം 10C5 that is 10 factorial by 5 factorial 5 factorial 5 factorial square. Then this into sin raised to 5 alpha into cos raised to 5 alpha into a raised to 5. Then the greatest value of this term, for getting greatest value ഞാൻ sin alpha into cos alpha 10 factorial by 5 factorial square, then ഇവിടെ sin alpha into cos alpha the whole raised to 5 into a raised to 5 ആണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 2 കൊണ്ട് ഇൻസൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ആ 2 കൊണ്ട് ഇൻസൈഡ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് ഇൻസൈഡ് പാർട്ടിൽ എന്തായി പോയി, sin 2 alpha ആയി. അപ്പോൾ 10 factorial by 5 factorial square into sin 2 alpha the code raised to 5 by that is 2 raised to 5 into a raised to 5 ആണ്. Look at here, ഈ ടേമിൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എത്രയാണ്, 1 ആണ്. സൈൻ ആൽഫൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്, 1 raised to 5ൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 1 ആണ്.
അപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടോട്ടൽ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ 10 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ആകണമെങ്കിൽ a⁵5ഉം 2⁵5ഉം തമ്മിൽ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ആവണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എയുടെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കണം? എയുടെ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കണം. ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 10 ഫാക്ടോറിയൽ 5 ഫാക്ടോറിയൽ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം? സൈൻ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്താണ് 45 ആകുന്ന സമയത്ത് ഈ വാല്യൂ എന്താവും? ഇത് 1 ആയി പോവും. ആൻഡ് ദേ ആർ സെയിങ് ദ മാക്സിമം വാല്യൂ ഈസ് 10 ഫാക്ടോറിയൽ ബൈ 5 ഫാക്ടോറിയൽ സ്ക്വയർ. So definitely a should be 2. Then only this term will cancel each other. ഈ പറയുന്ന ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് വാല്യൂ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നത് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ എ വാല്യൂ 2 ആയിരിക്കും. Then 3 by cube root of 84 plus root 3 ln x whole raised to 9 and given that x is greater than 0. ഈ എക്സ്പാൻഷനിൽ 7th ടേം എന്ന് പറയുന്നത് 729 ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 7th ടേം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആർ വാല്യൂ എത്രയാണ്? 6 ആണ്. ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ദ 7th ടേം 9c6 ഇൻറ്റു 3 by cube root of 84 the whole raised to 9 minus 6 which is 3 into root 3 times of ln x the whole power 6 equal to എത്രയാണ്? 729 ആണ്. ഈ പാർട്ട് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം. 9 into 8 into 7 by 3 into 2 that is 6 into 3 cube which is 27 by cube root of 84 whole raised to 3 that is simply 84 into root 3 raised to 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 3 raised to 3 into ln x. This equal to 729. So ഇതിൽ ടേമുകൾ നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്ത് കളയാം. ഇവിടെ 6ഉം അതുപോലെ 8ഉം ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ഇവിടെ 4, ഇവിടെ 3 ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. ദെൻ 84 ഈസ് cancelled by this term which is actually 21 and 3 cancel 7 cancel 27 is 3 cube, so 3 cube into 3 cube 3 raised to 6 is 729. So ln x value is equal to 1. അങ്ങനെയെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആൻറ്റിലോഗ് ഇ ഈസ് ആക്ച്വലി ഫൈനൽ ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ 20 സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലുള്ളൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ ഈ പറയുന്ന ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിൽഡ് ചെയ്ത് ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഫോർ ദാറ്റ് പർപ്പസ് ദേ ആർ ഗിവൺ ഒരു ഹിൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. 1/1⁴ പ്ലസ് 1/2⁴ പ്ലസ് എക്സെട്ര ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടേമിൻ്റെ സമ്മ് π⁴/90 ആണ്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഓഡ് പവേഴ്സിൻ്റെ എക്സ്പൊണൻറ്റ് 4 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമ്മ് മൊത്തം ആൽഫയാണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇവൺ നമ്പേഴ്സ് 2, 4, 6 അതിൻ്റെ ഒക്കെ എക്സ്പൊണൻറ്റിൽ 4 വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ സമ്മാണ് ബീറ്റ. സോ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഹിയർ 1/2⁴ പ്ലസ് 1/4⁴ പ്ലസ് 1/6⁴ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടേം ഈസ് ബീറ്റ. നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാനൊരു 2⁴ എല്ലാ ടേമിൽ നിന്ന് ഔട്ട് സൈഡ് എടുക്കാം. ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി 2 into 2 whole raised to 4, 2 into 3 whole raised to 4. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും ഒരു 2⁴ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കോമൺ ആണ്. സോ 1/2⁴ ഔട്ട് സൈഡ് എടുത്താൽ ബാക്കി വരുന്നത് ദിസ് ഈസ് 1⁴ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഓക്കെയാണ്. ദിസ് ഈസ് 1/2⁴, 1/3⁴ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫൈനൈറ്റ് ടേംസ്. സോ ദിസ് ഈസ് ബീറ്റ. ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതോടുകൂടി എനിക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ്റെ വാല്യൂ ഓൾറെഡി അറിയാം. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഹിൻഡ്. ദിസ് ഈസ് π⁴/90. സോ 1/2⁴ ഇൻറ്റു π⁴/90 ദിസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ. ഇത് ബീറ്റയാണ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന എക്സ്പ്രഷനും ഈ എക്സ്പ്രഷനും കൂടിയും ആഡ് ചെയ്താൽ ഈ പറയുന്നത് രണ്ടും കൂടിയും ഈ രണ്ട് എക്സ്പ്രഷനും കൂടി ആഡ് ചെയ്താൽ ആൽഫ പ്ലസ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ അതെത്രയാണ്? എടോ 1/1⁴ പ്ലസ് 1/2⁴ പ്ലസ് 1/3⁴ പ്ലസ് 1/4⁴ പ്ലസ് എക്സെട്ര അപ് ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതാണ് തന്നിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ. അപ്പോൾ അതും എന്താണ്? π⁴/90 ആണ്. ദെൻ
ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ ആൽഫ ബൈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എത്രയെന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആൽഫ പ്ലസ് പൈ റേസ് ടു 4 ബൈ 2 റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു 90 ഈക്വൽ ടു പൈ റേസ് ടു 4 ബൈ 90. സോ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു പൈ റേസ് ടു 4 ബൈ 90. ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഔട്ട് സൈഡ് 1 മൈനസ് 1 by 16 that is 15 by 16 എന്നാണ് ആൻസർ കിട്ടുന്നത്. ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പൈ റേസ് ടു 4 ബൈ 90 ഇൻറ്റു 15 ബൈ 16. സോ ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ ഓർ ബീറ്റ ബൈ ആൽഫ എന്താ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ. സോ ആൽഫ ബൈ ബീറ്റ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പൈ റേസ് ടു 4 ബൈ 90 ഇൻറ്റു 15 ബൈ 16. ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 2 റേസ് ടു 4 ഇൻറ്റു 90 ബൈ പൈ റേസ് ടു 4. സോ പൈ റേസ് ടു 4 ക്യാൻസൽ, 90 ക്യാൻസൽ, 2 റേസ് ടു 4 ക്യാൻസൽ, 15 ഈസ് ഫൈനൽ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസ് വെച്ച് ഇൻഫിനിറ്റ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മും അതുപോലെ n ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ VN മെത്തേഡ് ടെലിസ്കോപ്പിക് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിലുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ഐഡിയ ആണ് ഈ പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുത്തതാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സ്ഥിരമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തോളണം. ഇങ്ങനത്തെ എല്ലാ പ്രോബ്ലത്തിലും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ജനറൽ ടേമിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ആ ജനറൽ ടേമിന് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിൽ സം TN എന്ന് പറയുന്ന nth ടേം ഒരു 2 ടേമുകളുടെ ഡിഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നോക്കൂ, ന്യൂമറേറ്റർ മാത്രം നോക്കൂ. 4 × 1 4 × 2 4 × 3 4 × 4 മീൻസ് ഇവിടെ 4 × k എന്ന് പറയുന്ന ഫോർമാറ്റിലാണ് ന്യൂമറേറ്റർ. ഇവിടെ 4 4 4 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ചേഞ്ചും ഇല്ല. ഇവിടെ 3 × 1 സ്ക്വയർ 3 × 2 സ്ക്വയർ 3 × 3 സ്ക്വയർ അങ്ങനെയെങ്കിൽ 3 × k സ്ക്വയർ 1 റേസ് ടു 4 2 റേസ് ടു 4 1 റേസ് ടു 4 2 റേസ് ടു 4 3 റേസ് ടു 4 ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ k റേസ് ടു 4. ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ kth ടേം TK എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ TK എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സംഹൗ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിഫറൻസിലേക്ക് പ്രോബ്ലം മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ 3k സ്ക്വയർ k റേസ് ടു 4 എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഉണ്ട്. ഇവിടെ 4k ബൈ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു k സ്ക്വയർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒരു k സ്ക്വയർ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ k റേസ് ടു 4 പ്ലസ് 4k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 4 മൈനസ് k സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതും. വാട്ട് ഈസ് ദി അഡ്വാൻറ്റേജ്? നോക്കൂ, ഇതൊരു പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ ആ പെർഫെക്റ്റ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് 4k ഡിവൈഡഡ് ബൈ k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 ദി ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് k സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് വൺസ് ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് a സ്ക്വയർ മൈനസ് b സ്ക്വയർ. അത് നമുക്ക് ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്താൽ 4k ബൈ k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 മൈനസ് k ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2 പ്ലസ് k. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് 2 ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി. ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ഓഫ് ദിസ് 2 ഫാക്ടേഴ്സ്? ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്താ? ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ k സ്ക്വയർ കട്ടായി 2 കട്ടായി k മൈനസ് k എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2k ആണ്. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് പാർട്ട് ഈസ് ആക്ച്വലി സം ന്യൂമറേറ്റർ പാർട്ട് 4k അല്ലേ, 2 ടൈംസ് ഓഫ് 2k. അപ്പോൾ ഈ 4k ഈ ഡിഫറൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് 2 ടൈംസ് ഓഫ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ 2 ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ന്യൂമറേറ്ററിനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. സോ 2 ടൈംസ് ഓഫ് 2k ആണ്. ആ 2k ഞാൻ എങ്ങനെ എഴുതുന്നു? k സ്ക്വയർ പ്ലസ് k പ്ലസ് 2 മൈനസ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് k പ്ലസ് 2 ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ എഫക്റ്റീവ്ലി ഇതെന്താണ്? k സ്ക്വയർ കട്ടായി k മൈനസ് k 2k 2 മൈനസ് 2 കട്ടായി 2k ഇൻറ്റു 2 4k തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്റർ ഈ പറയുന്ന 2 ഫാക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ചു. ആൻഡ് k സ്ക്വയർ മൈനസ് k പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു k സ്ക്വയർ പ്ലസ് k പ്ലസ് 2. ദെൻ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ പറയുന്നത് ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സോ 2 ടൈംസ് ഓഫ് ഈ ടേം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് 1 ബൈ k സ്ക്വയർ മൈനസ് k പ്ലസ് 2 മൈനസ് 1 ബൈ k സ്ക്വയർ പ്ലസ് k പ്ലസ് 2 എന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് അവർ TK. kth ടേം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് ആക്കിയിട്ട്
എഴുതാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാർഷ്യൽ സമ്മ നടത്തേണ്ടത്. അതായത് T1, T2, T3, T4 എക്സെട്ര അതിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അത് സം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയ്തർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കും. പാർഷ്യലി നിങ്ങൾ ഓരോ ടേമുകൾ എഴുതി വെക്കുക. ആ പാർഷ്യലി എഴുതിയിട്ടുള്ള ടേംസിൻ്റെ സം എടുക്കുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ടേംസിൻ്റെ സമ്മായി അതിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓർ റൈറ്റ് സൈഡ് ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ T1 ഫസ്റ്റ് ടേം T1 നമുക്ക് എഴുതിയാൽ this is 1 minus 1 1/2 minus 1/4. നെക്സ്റ്റ് ടേം എത്രയാണ്? T2 this is 2 times of 2 that is 4 minus 2 that is 1/4 minus ഇവിടെ 4 plus 4 1/8 and T3 ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. that is ഇവിടെ 3 9 minus 2 minus 3 6 plus 2 1/8 minus ഇവിടെ 9 plus 3 12 14 and it is going. നമുക്ക് T20 വരെ നമുക്ക് 20 ടേംസിൻ്റെതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. 2 times of 1/20 square minus 20 plus 2 minus 1/20 square plus 20 plus 2. So 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് ദാറ്റ് ഈസ് T1 plus T2 എക്സെട്ര T20. സോ TKയുടെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ, സമ്മ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ക്യാൻസലേഷൻ സംഭവിക്കും. ദെൻ റിമൈനിങ് ആയിട്ട് 2 into 2 times of 1/2 മൈനസ് ഇവിടെ എന്താ വരുന്നത് 422. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 2 ഇൻസൈഡ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ 1 minus 1/2 2 1 1 then 210 yes ഇവിടെ 210/211 yes then ഇതിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണെന്നുള്ളതാണ് 210 200 ഓക്കെ 421 എന്ന് സമ്മ കിട്ടും കേട്ടോ. യെസ് next one 1 plus 3 plus 5 square plus 7 plus 9 square up to 40 terms. ഈ 1 മാത്രം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി. 1 square plus 3 plus 5 square plus 7 plus 9 square. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയർ ടേമുകൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 1 square plus 5 square plus 9 square plus എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഇവിടെ എക്സ്പൊണൻ്റ് 1 ആയിട്ടുള്ള ടേമുകൾ അടുത്തൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കാം. 3 plus 7 plus 9 plus എക്സെട്ര 20 ടേംസ്. ഇതൊരു AP ആണ്, ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീൽ ചെയ്യാം. അതർവൈസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്നത് മൊത്തമായിട്ട് നോക്കൂ. ഇതെന്താണ്? ദിസ് ഈസ് 4R - 3 ആണ്. 4R - 3ൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ജനറൽ ടേം ഏതാണ്? TR എന്ന് പറയുന്നത് 4R - 3 ആൻഡ് ഇവിടുത്തെ ജനറൽ ടേം എന്താണ്? 4R - 1 ആണ്. 4ൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ -1 എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ്. സോ ലെറ്റ്സ് സേ ഈ പറയുന്ന പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ 16R സ്ക്വയർ minus 8 24R plus 9 plus 4R minus 1. So this is 16R square minus 20R plus 8. Let's take a 4 outside. This is what? 4R square minus 5R plus 8 ൽ നിന്ന് 4 2. ഇതിൽ സമ്മേഷൻ TR ഇതാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ സമ്മേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. സമ്മേഷൻ ഓഫ് TR നോക്കൂ, ഇവിടെ 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ്, ഇതും 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ്. 20 ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് എടുത്താൽ മതി. ബിക്കോസ് ഇതിൽ 20 ടേമും ഇതിൽ 20 ടേമും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ടോട്ടൽ 40 ടേം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടുത്തെ 20 ടേമിൻ്റെ സമ്മ് പ്ലസ് ഇവിടുത്തെ 20 ടേമിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എഫക്റ്റീവ്ലി എന്താണ്, ഇതിലെ 20 ടേമിൻ്റെ സമ്മ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ 20 ടേമിൻ്റെ സമ്മ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 into 4 times of summation of R square. R is varying from 1 to 20 minus 5 into summation of R is varying from 1 to 20 times of R plus summation of R is varying from 1 to 22
സോ ഇവിടെ ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ട് തന്നു കേട്ടോ. 4 ഇൻറ്റു ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും 20 ഇൻറ്റു 21 ഇൻറ്റു 41 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 20 ഇൻറ്റു 21 by 2 plus 2 into 20. Let's simplify this thing and find the answer. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലുള്ളൊരു ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റിനെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാം. Question 23. Number of terms of an AP is even. Total number of terms even ആണ് എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. Sum of odd terms is 24. Sum of all even term is 30. Okay. Last term exceed first term by 21 by 2. The number of terms which are integer in the AP is. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ലെറ്റ് സേ n ടേംസ് ആണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. n ടേംസ് ആണ്. ആ n ടേംസ് n എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൺ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. സോ A1 plus A3 plus A5 plus etc. n-1 എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡ് പ്ലേസിലുള്ള ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് 24 ആണ്. ആൻഡ് A2 plus A4 plus A6 plus etc. an this equal to 30 ആണ്. ദെൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്ന രണ്ട് ഇക്വേഷൻ തമ്മിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വരിക A2 മൈനസ് A1 പ്ലസ് A4 മൈനസ് A3 പ്ലസ് A6 മൈനസ് A5. ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് D ആണ്. ഈ ഡിഫറൻസ് D ആണ്, ഈ ഡിഫറൻസ് D ആണ്, ഈ ഡിഫറൻസും D ആണ്. ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര D ഇവിടെ സം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഞാൻ n ഇവൺ ആയിട്ടാണ് എടുത്തതെങ്കിൽ n ടേംസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൽ n/2 ഓഡ് ടേംസ് n/2 ഇവൺ ടേംസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യം D ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? ദാറ്റ് ഈസ് n/2 ടൈംസ്. സോ n/2 D ഈക്വൽ ടു 6 ഓർ ND ഈക്വൽ ടു 12 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി. ദെൻ അടുത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ പറഞ്ഞത് ദ ലാസ്റ്റ് ടേം എക്സീഡ് ഫസ്റ്റ് ടേം ബൈ 21/2. അതായത് nth ടേം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടേം വിച്ച് ഈസ് 21/2 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് A പ്ലസ് n-1 ഇൻറ്റു D മൈനസ് A ഈസ് 21/2. A മൈനസ് A ക്യാൻസൽ. ND മൈനസ് D ഈക്വൽ ടു 21/2. ND വാല്യൂ 12 ആണ്. 12 മൈനസ് D ഈക്വൽ ടു 21/2. D ഈക്വൽ ടു 24 മൈനസ് 21 3/2 ഈസ് D. ഡിയുടെ വാല്യൂ 3/2 ആണ്. ഡിയുടെ വാല്യൂ 3/2 ആണെങ്കിൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ്? n ഇൻറ്റു 3/2 ദിസ് ഈക്വൽ ടു 12. സോ ദിസ് 4 ആൻഡ് n ഈക്വൽ ടു 8 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് നമുക്കിപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടി. ഇനി എന്താ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കിയേ. നമ്പർ ഓഫ് ടേം ഇൻ വിച്ച് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ഇൻഡിജേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേം ഏതായിരിക്കും വരാം? നോക്കൂ, ഇവിടെ ഓഡ് ടേംസിൻ്റെ സമ്മ് 24 ആണെന്ന് തന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഡ് ടേംസ് മാത്രം ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടേം A എന്ന് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് കോമൺ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 3/2 അല്ല 3 ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് A1 കഴിഞ്ഞ് A2 കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് A3 വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ A1 A3 A5 എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 2D ആയിട്ട് മാറും അല്ലേ. അപ്പോൾ കോമൺ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താണ്? 3/2 ആയിരുന്നു. പക്ഷേ A1 A3 A5 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കോമൺ ഡിഫറൻസ് 3 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ 8 ടേംസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ ഓഡ് ടേംസ് 4 എണ്ണാണുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് 4 ആയിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത്രയും ഡാറ്റ വെച്ചുകൊണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സമ്മ് 24 ആണ്. സോ 4/2 ഇൻറ്റു A പ്ലസ് 3 ഇൻറ്റു 3 ദിസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 24 ആണ്. n/2 ഇൻറ്റു 2A പ്ലസ് n-1 ഇൻറ്റു D ഈക്വൽ ടു 24. സോ ദിസ് ഈസ് 2A plus 9 equal to 12. Then A equal to 3/2. ഓക്കെ, എയുടെ വാല്യൂ 3/2 ആണ്. അപ്പോൾ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പറയുന്ന AP കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആദ്യം 3/2 വരും. ദെൻ ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും ഒരു 3/2 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 3/2 plus 3/2 3 വരും. ദെൻ 3ലേക്ക് 3/2 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 9/2 എന്ന് വരും. ദെൻ അടുത്തത് ഏതാ വരുന്നത്? 9/2ലേക്ക് 3/2 ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 12/2 6 വരും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 3 9 15 15/2 ആയിരിക്കും.
then ഇവിടെ 9 and 15/2 കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത് 21/2 ആൻഡ് ഇതിലേക്ക് അടുത്ത നമ്പർ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എത്ര വരാം 12. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും വരാം. ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് വിച്ച് ആർ ഇൻറ്റിജർ. അപ്പോൾ ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ട് ആക്ച്വലി എന്താണ് ഇവൺ പ്ലേസിൽ വരുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സും ഇൻറ്റിജേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ എത്ര കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് ഇൻറ്റിജർ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ആൻസർ 4. Interior angles of a polygon with n sides are in AP with common difference 6. If the largest interior angle of the polygon is 219, then n is equal to. നമുക്കിവിടെ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ ഓഫ് എ പോളിഗണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എ പോളിഗൺ വിത്ത് എൻ സൈഡ്. അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ടോട്ടൽസ് ആംഗിൾ ടോട്ടൽ ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഫോർമുല ഉണ്ട്. ദറ്റ് ഈസ് n-2 ഇൻറ്റു 180 എന്നുള്ളതാണ്, 180 ഡിഗ്രി എന്നുള്ളതാണ് സം ഓഫ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾസ് ഓഫ് എനി പോളിഗൺ വിത്ത് സൈഡ് n. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താണ് n സൈഡുള്ള ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് പോളിഗണിൻ്റെ n/2 ഇൻറ്റു 2 ടൈംസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് n-1 ഇൻറ്റു ഡി എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് 6 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു n-2 ഇൻറ്റു 180 ആണെന്ന് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവിടെ 2 6 ക്യാൻസൽ, ഈ 2 കട്ടായിപ്പോയി. n ടൈംസ് ഓഫ് എ പ്ലസ് 3n-3 ദിസ് ഈക്വൽ ടു n-2 ടൈംസ് ഓഫ് 180. ദെൻ ദ ലാർജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആംഗിൾ മീൻസ് ഇതിങ്ങനെ എ പി ആയിട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് ലാർജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ലാസ്റ്റ് ടേം ഓഫ് ദി എ പി ഈസ് 219. അപ്പോൾ എ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് 219 ആണ്. 219 ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എ പ്ലസ് n-1 ഇൻറ്റു ഡി വാല്യൂ 6 ആണ് 219. സോ എ പ്ലസ് n-1 ഇൻറ്റു 6 ഈക്വൽ ടു 219. A plus 6n-6 equal to 219, that is A equal to 225 minus 6n. Let's put the value of A here, n into 225 minus 6n plus 3n minus 3, this equal to 180 times of n minus 360. So 225 minus 3, that is 222 minus 3n. ഇതിൻ്റെ കൂടെ n മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് n സ്ക്വയർ ഈസ് 180n minus 360. സോ ലെറ്റ്സ് മൂവ് ദിസ് ടേം ഹിയർ. 3n സ്ക്വയർ ഈ ടേമിനെ ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് 180 മൈനസ് 180, അതായത് 20 42 മൈനസ് 42n and minus 360 equal to 0. Let's divide with 3. n square minus 14n minus 120 equal to 0. So n minus 14 അല്ലേ, അപ്പോൾ എന്താണ് വരിക 20 minus n plus 6, this equal to 0. n equal to either 20 or minus 6. Minus 6 number of terms, number of elements ആയിട്ട് ഒരിക്കലും വരില്ല, number of sides അല്ലേ. number of types always എന്തായിരിക്കും, whole number ആയിരിക്കും. So final answer 20 is actually acceptable solution. So this is sequence and series. maximum number of questions നിങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. ഈ പറയുന്ന ഏത് ചാപ്റ്റർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് മാത്രമല്ല, മാക്സിമം ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നിങ്ങളെ വൊക്കാബുലറി കൂട്ടി വെക്കുക. ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം, നമ്മൾ കണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, പരിചയപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ എണ്ണം എത്ര കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം നമുക്ക് കോൺഫിഡൻസ് എക്സാമിന് കൂടും. അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം. സോ അടുത്ത ചാപ്റ്ററായിട്ട് MID വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എന്തായാലും ഞാൻ സൈൻ ഓഫ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.
ഹലോ ഓൾ. സോ സ്റ്റുഡൻസ്, സോ വെൽക്കം ബാക്ക്. സോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ JEE മാത്തമാറ്റിക്സ് ഗ്രാൻഡ് ഫൈനലെ അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് 1 അവറിലോട്ട് നമ്മൾ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. രാവിലെ റോയ് തോമസ് സാറിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി പ്രോബാബിലിറ്റി, ദെൻ സെറ്റ്സ്, റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫങ്ഷൻസ്, ട്രിഗ്നോമെട്രിക്, ക്വാഡ്രാറ്റിക്, കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി, പെർമുട്ടേഷൻ, കോമ്പിനേഷൻ, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ്, ആൻഡ് ലിറ്ററലി ഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ, ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ഇൻ്റഗ്രൽ, എല്ലാം ബേസിക്കലി എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കണ്ടിന്യൂറ്റി ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ നമ്മളിനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാൽക്കുലസിലെ തന്നെ ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്ററായ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. നമുക്കറിയാം കാൽക്കുലസിൽ നമുക്ക് വരുന്ന ചാപ്റ്റർ ലിമിറ്റ്, continuity, differentiability, application of differentiation, indefinite integral, definite integral, area under curve, പിന്നെ differential equation. So we will be discussing differential equation today. ഓക്കെ, സോ നേരെ നമ്മൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. നമ്മുടെ ലൈവിന് ഒരുപാട് നേരമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നൗ ദ ടൈം ഈസ് 7:30. വിൽ ബി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ബൈ ആഫ്റ്റർ 8:30. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറച്ചേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പോൾ തീരുവാണെങ്കിൽ, ഇല്ലെങ്കിൽ വിൽ ഗോ ടിൽ 9. ഇനി ഹൗ ലെറ്റ് സി ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി ഈസിയർ. സോ ഞാൻ എപ്പോഴും കുട്ടികളോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്, അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഫുൾ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലസിൽ നിന്ന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. ഈ ചാപ്റ്റർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈസി എന്ന് പറയാനുള്ള റീസൺ, ദ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രെയിംഡ് ഈസ് വെരി ലിമിറ്റഡ്. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, or it is a variable separable form, or it will be homogeneous. In a rare case it will be exact form. ഈ ഒരു കേസാണ് വരിക. ഓർത്തോഗണൽ ട്രാജക്ടറി ഒന്നും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കാറില്ല. ആൻഡ് 2019 മുമ്പുള്ള പാറ്റേൺ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതലും ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. 90% ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ വിൽ ബി ഫ്രം ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതിപ്പോൾ 2021 ശേഷം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാം ഈക്വലി ആയി ചോദിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ എല്ലാ ടൈപ്പും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നമുക്ക് നേരെ കൂടുതൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസിലോട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഈസി ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യുമ്പോൾ തിയറി വേണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സൈഡ് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള തിയറി പറയാം. സോ ഞാൻ നേരെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ്. സോ യാ, വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇർഷാദ് ഇബ്രാഹിം ഫ്രം ബ്രില്യൻ സ്റ്റഡി സെൻറ്റർ പാല. സോ ദി ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, let y is equal to y of x be the solution curve of the differential equation. Okay, differential equation ഇവിടെ given ആണ്. So that is y square minus x into dy by dx is equal to 1. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ പോലെയല്ല, അതായത് ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും, സർ ഇത് ഹോമോജീനിയസ് അല്ല. ഹോമോജീനിയസ് ഒരിക്കലും അല്ല, കാരണം ഇവിടെ y സ്ക്വയർ, വൈൻ്റെ ഡിഗ്രി 2 ആണ്, x 1 ആണ്. ഇതൊരിക്കലും ഹോമോജീനിയസ് അല്ല സർ. പിന്നെ ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണോ? നോ വേ, വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആവില്ല. കാരണം 1, 2, 3 കുറച്ചുകൂടി ടേംസ് ഉണ്ട്. വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണെങ്കിൽ 2 ടേം ആണെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആണ്. സർ പിന്നെ ഇതെന്താ? ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ലീനിയർ ഇൻ എക്സ് ആണോ വൈ ആണോ? നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഓൾറെഡി വൈയുടെ പവർ 2 ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ലീനിയർ ഇൻ വൈ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല. ലീനിയർ ഇൻ എക്സ് ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ഈ ഡി എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ പ്ലസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൈ സ്ക്വയർ. സോ ഇതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് ആയി മാറിയുണ്ട്. ഇനി ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുക ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇവിടെ ലീനിയറാന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫോമിലായിരിക്കും. സംതിങ് ഇൻ ടു ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു സംതിങ്. ഈ ഒരു ഫോമിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ഈ സംതിങ്ങിനകത്ത് ഫങ്ഷൻ ഓഫ് വൈയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈയുടെ ഡെറിവേറ്റീവോ വരാൻ പാടില്ല. സോ സിമിലർലി സംതിങ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി വൈ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ പ്ലസ് സംതിങ് ഇൻ ടു എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സംതിങ്. ഈ സംതിങ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ആര് വരാൻ പാടില്ല? എക്സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവോ വരാൻ പാടില്ല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പി കിട്ടി, ക്യൂ കിട്ടി. സോ നമുക്ക് ആദ്യം പി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു. പി ഇവിടെ ബേസിക്കലി 1 ആണ് ആൻഡ് ക്യൂ എത്രയാണ്? വൈ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണ പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് 0,1. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ പി ഡി എക്സ്. സോ ഇവിടെ പി 1 ആണ്, ഇ റേസ് ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ്. സോ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു എക്സ് എന്ന് കിട്ടി. ഇല്ല, പ്ലസ് ഇടത്തില്ല. നമ്മൾ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ പ്ലസ് ഇടത്തില്ല. അത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടറിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയാം. നമ്മൾ 2 സൈഡും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് സി ഇട്ടാലും പ്രത്യേകിച്ച് റെലവൻസ് ഇല്ല. ഇ റേസ് ടു സി ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ്, കട്ടായി പോകും. സോ ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ വിൽ ബി ബേസിക്കലി എക്സ് ഇൻ ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഈസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ്.
So this is y. Okay, linear differential equation x ആണല്ലോ. So e raised to y. So x into integrating factor e raised to y is equal to integral of e raised to y into q y square dy. സോ ഇത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നും, ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ബൈ പാർട്സ്. അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ബിക്കോസ് ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ അതിൻ്റെയൊക്കെ ബൈ പാർട്സ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത നമ്മൾക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഓർത്ത് വെക്കാം. അതിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി വൈ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് -2y + 2 + c എന്ന് വരും. ഈ കാര്യം ഓർത്ത് വെക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 4 dx ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഓർത്ത് വെക്കുക, പാർട്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇ റേസ് ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് റേസ് ടു 4 ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്ലി ഡെറിവേറ്റീവ് എഴുതിയാൽ മതി. 4x³ + 2lx² മൈനസ് എക്സെട്ര കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം കിട്ടണ വരെ ചെയ്തു പോയാൽ മതി. സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എക്സ് ഇൻ ഡ്യൂ റേസ് ടു വൈ ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ -2y + 2 + c എന്ന് കിട്ടി. സോ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് കാര്യം സാറ്റിസ്ഫൈയിങ് y ഓഫ് 0 = 1. y ഓഫ് 0 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഗിവൺ ആണ്. y = y ഓഫ് x ആണ് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ y ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്? 1 കിട്ടുന്നുണ്ട്. സോ എക്സിന് 0 കൊടുക്കാം. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് 0 ആയി, y 1 ആണ്, ഇ റേസ് ടു 1 ആൻഡ് y 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 - 2 -1 ആണ്, 2 - 1 1 ആണ്, പ്ലസ് c. അപ്പോൾ c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -e എന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. അടുത്ത നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ദ കർവ് ഇൻ്റർസെക്ട്സ് ദി എക്സ് ആക്സിസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വൂസ് ആബ്സിസ. സോ എക്സ് ആക്സിസിനെ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ആ ഒരു പോയിന്റിൽ y എന്തായിരിക്കും? y 0 ആയിരിക്കും. സോ y 0 ആവുമ്പോൾ എക്സ് എന്താവുമെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സോ വൈക്ക് നമ്മൾക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം? 0 കൊടുക്കാം. സോ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ഇ റേസ് ടു y = ഇ റേസ് ടു y ഇൻറ്റു വൈ സ്ക്വയർ -2y + 2 പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ -e ആണ്. നമ്മൾ വൈക്ക് 0 കൊടുത്താൽ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു 1 e ആയി പോയി. ആൻഡ് ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു 0 അഗെയിൻ 1 ആൻഡ് 0 - 0 2 - c. സോ എക്സ് = 2 - e വിൽ ബി ദി ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 3 ഈസ് ദി ആൻസർ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ. സോ ഇവിടെ ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. ആൻഡ് ബൈ ദ വേ ദിസ് ഈസ് എ പ്രീവിയസ് JEE Main ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഈ ഒരു പാറ്റേണിൽ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ദി ഓൺലി ട്രിക്കി പാർട്ട് ഹിയർ ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. ഓക്കെ, ലീനിയർ ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ലീനിയർ ഇൻ എക്സ് ആണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം. അതാണ് ഇവിടെയുള്ള ഒരു ട്രിക്കി പാർട്ട്. സോ ദി ആൻസർ വാസ് ഓപ്ഷൻ 3. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗോയിങ് ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇഫ് y = y ഓഫ് x ഈസ് ദി സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇ റേസ് ടു y ഇൻറ്റു dy/dx -1 = ഇ റേസ് ടു x സച്ച് ദാറ്റ് y ഓഫ് 0 0 ദെൻ y ഓഫ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതുവാണ്. ഇ റേസ് ടു y ഇൻറ്റു dy/dx -1 = ഇ റേസ് ടു x. അപ്പോൾ ഇത് കണ്ട ഇത് ഏത് ഫോമാ? നമുക്ക് 3 ഫോമേ അറിയുള്ളൂ. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീനിയർ ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹോമോജീനിയസ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ. സർ, ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആവാൻ ഒരു വഴിയില്ല, കാരണം ഇവിടെ ടേംസ് ഒരുപാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് ആയിരിക്കത്തില്ല, കാരണം ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തെടുത്താൽ നോ വേ സർ അത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ അല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ തന്നെ ഹോമോജീനിയസ് ആണോ? അല്ല. ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് y/x അല്ലെങ്കിൽ x/y അങ്ങനെ ആയിരിക്കും. ഹോമോജീനിയസ് അല്ല. പിന്നെ ലീനിയർ ആവാനാണ് സാധ്യത, പക്ഷെ കണ്ടിട്ട് ലീനിയർ പോലും ഇല്ല, കാരണം ഇ റേസ് ടു എക്സിനൊക്കെ ആരെങ്കിലും ലീനിയർ എന്ന് വിളിക്കുമോ? നോ. ബട്ട് ഈ ഒരു ഫോമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റെഡ്യൂസിബിൾ ടു ലീനിയർ ആണ്. റെഡ്യൂസിബിൾ ടു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അതെന്തിനാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കണേ? കാരണം ഇതിനെ ലീനിയർ ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇ റേസ് ടു വൈ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഇ റേസ് ടു വൈ dy/dx മൈനസ് ഇ റേസ് ടു വൈ = ഇ റേസ് ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യും. സോ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടേമിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളാരാ? അവനെ ടി എന്ന് വിളിക്കുക. ഇവിടെ ഡെറിവേറ്റീവ് ടേം ആരാ? dy/dx. അതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുന്ന ആളാരാ? ഇ റേസ് ടു വൈ. ഇ റേസ് ടു വൈനെ
ടി എന്ന് വിളിച്ചാൽ ഇത് നല്ലൊരു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയിക്കോളും. സോ അതിനെ നമുക്ക് ടി എന്ന് വിളിക്കാം. സോ e raised to y equal to t എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദി ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് e raised to y is e raised to y, ബട്ട് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു x ആയതുകൊണ്ട് e raised to y dy by dx is equal to dt by dx. ഈ ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ e raised to y dy by dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dt by dx പ്ലസ് -1 ഇൻറ്റു e raised to y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ t ആണ്, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു e raised to x. സോ നൗ ദിസ് ഈസ് എ ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ t, ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇൻ t. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇനി ആരാ കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സോ ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിച്ച് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് e raised to p minus 1 ആണ്. സോ മൈനസ് dx, സോ e raised to -x എന്ന് വന്നു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ. സോ ഇവിടെ സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി സൊല്യൂഷൻ കഴിഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. t ഇൻറ്റു integrating factor, that is e raised to minus x, which is equal to integral of e raised to minus x into e raised to x dx. So t by അല്ലെങ്കിൽ t into e raised to minus x is equal to e raised to minus x into e raised to x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്, integral 1 dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x ആണ്. So this is basically x plus c. നമുക്കിവിടെ y of 0 0 എന്ന് given ആണ്. സോ x 0 ആകുമ്പോൾ y യും 0 ആണ്. പക്ഷേ കോമൺലി മെയ്ഡ് മിസ്റ്റേക്ക് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കും ടി വൈ ആന്ന് വിചാരിച്ച്. അല്ല, കാരണം ടി ആരാന്നായിരുന്നു നമ്മൾ വിളിച്ചത്? ടി ഇ റേസ് ടു വൈ എന്നാണ് വിളിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇ റേസ് ടു വൈ ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. സോ അത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇ റേസ് ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് കൊടുക്കാം. സോ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഗീവൺ 0 0. 0 0 കൊടുത്താൽ മതി. സോ 0 minus 0, സോ ഇ റേസ് ടു 0 is 1, 1 equal to 1 plus c. സോ ഐ ഗോട്ട് ബേസിക്കലി c is equal to 0. അല്ല, 0 ആണല്ലോ കൊടുത്തത്. സോ c is equal to 1, c 1 എന്ന് കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ഇ റേസ് ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1. സിയുടെ വാല്യൂ 1 തട്ടി. സോ ഇ റേസ് ടു വൈ മൈനസ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 1. സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ച കാര്യം എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വൈ ഓഫ് 1 ആണ് ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം. ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ഓഫ് എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ വൈ ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിനാണ് നമ്മൾ 1 ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ എക്സിന് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എക്സിന് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ദിസ് വിൽ ബി ഇ റേസ് ടു വൈ മൈനസ് 1 ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് 1 2. സോ രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് 1 ലോഗ് ഇ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 2 ബേസ് ഇ. സോ ലോഗ് ഇ 1 ആണ്. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ലോഗ് 2 ടു ദി ബേസ് ഇ എന്ന് വരും. സോ ഇതായിരിക്കാം ഓപ്ഷൻ. y ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 പ്ലസ് ലോഗ് 2 ടു ദി ബേസ് ഇ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 4, 1 പ്ലസ് ലോഗ് 2 ടു ദി ബേസ് ഇ. ഇതും സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇത് ഏത് ഫോമാണെന്ന് വെച്ചാൽ റെഡ്യൂസിബിൾ ടു ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടപ്പോൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്ത മെത്തേഡ് ആലോചിക്കുക. 3 ഫോമേ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഏത് ഫോമാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അൺലൈക്ക് അതർ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഇൻ കാൽക്കുലസ്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ടാൽ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ തോന്നും, ഏത് ടൈപ്പാണ് എന്ന് തോന്നും. ഇപ്പോൾ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ബൈ ക്വാഡ്രാറ്റിക്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ബൈ റൂട്ട് ക്വാഡ്രാറ്റിക്, കുറേ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ഇവിടെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ബിക്കോസ് the number of questions that can be framed is limited. Only 3 types of questions ആണ് വരിക. ആൻഡ് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സർ ഇത് പഠിക്കണമെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അറിയണ്ടേ, ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അറിയാത്ത ഇതെങ്ങനെ പഠിക്കും? അതായത് JEE ലെവൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒന്നും അറിയണ്ട, ബോർഡ് ലെവലായിട്ടുള്ള ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അറിയെങ്കിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ സിമ്പിളായി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ലെറ്റ് മീ വെരിഫൈ. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 4 ആയിരുന്നു ആൻസർ. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ഓക്കെ, സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 എന്നോട് ചോദിച്ച കാര്യം, ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി ഫാമിലി ഓഫ് ദി കർവ്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു 4b ഇൻറ്റു വൈ പ്ലസ് ബി. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ബേസിക്കലി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്, ലൈറ്റ് സേ y ഇസ് ഇക്വൽ ടു 4x എന്നൊരു ഫംഗ്ഷൻ, ഓർ ദിസ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പാരാബോള. ആൻഡ് ഇത് ഏത് പാരാബോളയുടെ ഇക്വേഷനാണ്? ഇത് ഈ ഗീവൺ പാരാബോളയുടെ ഇക്വേഷനാണ്.
ബട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതുവാണ് y² = 4ax. ഇതാരുടെ ഇക്വേഷനാണ്? ഇതും ഒരു പാരാബോളയുടെ ഇക്വേഷനാണ്. ബട്ട് അത് ഒറ്റ പാരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ അല്ല, അത് ഏത് പാരാബോള വേണേലും വരാം. എയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് പാരാബോള മാറാം. സോ എൻറ്റയർ തിങ് ഈസ് കോൾഡ് ഫാമിലി ഓഫ് പാരാബോള. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇതൊരു ഫാമിലി ഓഫ് കേർവ് ആണ് ഇവിടെ ഗിവൺ. കാരണം ബിയുടെ വാല്യൂ മാറുന്നതനുസരിച്ച് കേർവ് മാറും. ഓക്കെ, കേർവ് കുറച്ചുകൂടി സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യാം, കംപ്രസ് ചെയ്യാം, എന്ത് വേണേലും സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ the whole point of forming a differential equation is to eliminate the arbitrary constant. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. ആ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എൻറ്റയർ സെറ്റ് ഓഫ് ഫാമിലീനെ എന്ത് ചെയ്യും? റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ആ ഫാമിലിയിലുള്ള ഏത് കേർവ് എടുത്താലും ആ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്ര ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നോക്കുക. സോ ഇവിടെ 2 ഉണ്ടല്ലോ? ഇല്ല, ഒറ്റ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ. ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു എ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 4b × y + a ആണെങ്കിൽ 2 ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ്. ഇവിടെ ഒറ്റ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റേ ഉള്ളൂ. നോ മാറ്റർ വാട്ട്, ഒറ്റ തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ഉത്തരം കിട്ടിയിരിക്കും. സോ x² = 4b × y + b. ഇനി കാണുമ്പോൾ പേടിയാവുന്ന ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തോ. 4by + 4b². 4by എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി അത് 4yb ആണ്. സോ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാം. ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ 2x എന്ന് കിട്ടും. 4yb-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4by', ബിക്കോസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എക്സ് ആണ്. y' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy/dx ആണ്. പ്ലസ് 4b²ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആയോ? ഇല്ല. കാരണം ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിലൊരിക്കലും ആരുണ്ടാവില്ല? ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇവിടെ ആരുണ്ട്? ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ട്. സർ, എന്നാലൊരു വഴിയുണ്ട്, ഒന്നും കൂടി ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് പോകില്ലേ? ഇല്ല, പോകില്ല. കാരണം മേ ബി പോവായിരിക്കും കുറേ കഴിഞ്ഞാൽ. ബട്ട് ഒരു ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് പോകണില്ലെങ്കിൽ അത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും വഴിയുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ കാണുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x/y' ആണ്. അപ്പോൾ 2 1s are 2 2s are. അപ്പോൾ b എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x/2y'. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആരുടെ വാല്യൂ കിട്ടി? ബിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. ആ ബിയുടെ വാല്യൂ എൻ്റെ ഒറിജിനൽ കേർവിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടും. ഒറിജിനൽ കേർവ് ആരായിരുന്നു? x² = 4y × b ആരാ നോക്കുക. x/2y' പ്ലസ് 4 × b². b² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x² / 4 × y' whole square. So there is a very beautiful cancellation here. 4 and 4 will be getting cancelled. ആൻഡ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഓപ്ഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷനിൽ x² ടേംസ് ഒന്നുമില്ല. സോ ഞാനൊരു x² കൊണ്ട് y' കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ത്രൂ ഔട്ട്. y' കൊണ്ട്, കാരണം എല്ലായിടത്തും y' ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ 3 എന്തായാലും അല്ല, ഓപ്ഷൻ 3 റിജക്റ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ y' കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ this will be y' × x² = 4xy 4/2. അതെനിക്ക് 2 എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ y'² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y' എന്നാവും. ആൻഡ് പ്ലസ് x² എന്ന് വരും, കാരണം y' കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തത്. ഇനി ഈ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഈ x² ത്രൂ ഔട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് y' = 2x/x². സോ ദാറ്റ് ഈസ് 2y'/x എന്ന് കിട്ടും. 2y'/x, കാരണം x² വെച്ചാണ്. പ്ലസ് 1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഈ ഒരു ടൈപ്പിൽ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നോ. ബട്ട് ഈ ഒരു ടൈപ്പിലോട്ട് നമ്മൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് ഓപ്ഷൻ 3 എന്തായാലും അല്ല, y'². അപ്പോൾ എക്സ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പാണ്. സോ നമുക്ക് എക്സിന് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ലായിരുന്നു. വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. സോ x × y' whole square = 2y'y' പ്ലസ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ x × y' = x + 2y'y'. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 1 ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ. സോ ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാവേണ്ട കാര്യം, എക്സാം ഹോളിൽ നമ്മൾ പാനിക് ആവും ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒറ്റ ആർബിട്രറി കോൺസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ തവണ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 ഓപ്ഷൻ ഈസ് 1. യെസ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4 പോവുകയാണ്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4, ലെറ്റ് മീ കറക്റ്റ് ഇറ്റ്.
Yes. So ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 4. ലെറ്റ് y is equal to y of x be the solution of the differential equation. ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കുവാണ്. ഓക്കെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് y is equal to y of x be a solution of the differential equation. Root 1 minus x square into dy by dx plus root 1 minus y square equal to 0. Where mod x less than 1, ആ കണ്ടീഷൻ തന്നതാണ്. ഓക്കെ ഫൈൻ. y of 1 by 2 root 3 by 2, y of 1 by root 2 ആണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഫൈൻ, കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ. സോ root 1 minus x square dy by dx is equal to minus root 1 minus y square. അപ്പോൾ സർ ഇത് കണ്ടാൽ ഇത് ലീനിയർ അല്ല, കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. സർ ഇത് ലീനിയർ അല്ല, പിന്നെ ഹോമോജീനിയസ് ആണോ? നോ വേ ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ്. 1 ഇവിടെ തന്നെ ഇരിപ്പുണ്ട്, എല്ലാ ടേമിൻ്റെയും ഡിഗ്രി സെയിം ആയിരിക്കും. സർ പിന്നെ ഇത് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണല്ലോ, അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ്ലി അങ്ങ് ചെയ്യുക. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ dy by root 1 minus y square equal to minus dx by root 1 minus x square. So integrate on both sides. So integral of root 1 minus y square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I can write it as sin inverse y equal to minus sin inverse x plus c. Okay, plus c എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ plus sin inverse c എന്ന് എഴുതാം. sin inverse is a constant, so c. So അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ sin inverse x plus sin inverse y equal to c എന്ന് എഴുതാം. സോ കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഫംഗ്ഷൻ y ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു y ആണ്. സോ എക്സ് 1/2 ആകുമ്പോൾ y എത്രയാണ്? റൂട്ട് 3/2 ആണ്. സോ എക്സ് 1/2. അപ്പോൾ ദിസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് 1/2 പ്ലസ് y റൂട്ട് 3/2 ആണ്. സോ റൂട്ട് 3/2 വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി. സൈൻ എപ്പോഴാണ് 1/2 ആവുക? ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് π/6. സൈൻ എപ്പോഴാണ് റൂട്ട് 3 ആവുക? സോ വിച്ച് മീൻസ് π/3 ആകുമ്പോൾ വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു സി. സോ സി എനിക്ക് കിട്ടും π/2, because 5/6 is 30, π/3 is 60, 60 plus 30 90, so that is π/2. എന്നോട് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് y ഓഫ് 1/√2 ആണ്. സോ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഞാനിവിടെ തിരിച്ചെഴുതുകയാണ്. എൻ്റെ കേവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സി. സി എനിക്ക് π/2 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, സി π/2 എന്ന് കിട്ടി. സോ y ഓഫ് 1/√2 ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ y ഓഫ് 1/√2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും നമുക്ക് ശരി ഉത്തരം കിട്ടും, കാരണം എക്സും വൈയും നമുക്ക് ഇവിടെ തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും. ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം എക്സിനാണ് 1/√2 ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ വൈന് ഇട്ട് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് ചെയ്യും. സോ നമ്മൾ എക്സിന് 1/√2 കൊടുക്കാം. സൈൻ എപ്പോഴാണ് 1/√2 ആവുക? ദാറ്റ് ഈസ് π/4 പ്ലസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് y ഈക്വൽ ടു π/2. സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിളിൻ്റെ അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനൊക്കെ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിഗ്രിയിലാക്കി ചെയ്യുക. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക, അപ്പം എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ്. π/2 90, π/4 45, 90 minus 45 is 5/4. സോ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് y π/4 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് y π/4. സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എപ്പോഴാണ് π/4 ആവുക? സൈൻ എപ്പോഴാണ് 1/√2 ആവുക? ദാറ്റ് ഈസ് π/4. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y എനിക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1/√2 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല, തന്ന റീജിയനിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് 1/√2. ഓക്കെ, ബൈ ദ വേ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് നോക്കണം കേട്ടോ. നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏത് കണ്ടീഷനാണ് നോക്കണം. നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടണ സൈനിൻ്റെ റേഞ്ചിലുള്ളത് തന്നെ കിട്ടണം. സൈൻ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ മാറി കിട്ടിയാൽ പ്രശ്നമാണ്. സോ അതും ക്ലിയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. dy by dx is equal to xy by x square plus y square. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ്. dy by dx is equal to xy by x square plus y square. സോ y of 1 എന്ന് ഗിവൺ ആണ്. ദെൻ എ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ദെൻ d ആയിക്കോട്ടെ. ദെൻ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് y of x is equal to e. ഓക്കെ, അതാണ് ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ ഫൈൻ. അപ്പോൾ y ഓഫ് എക്സ് ഈ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്ന വാല്യൂ ഇതാണെന്ന് ചോദിച്ചത്. സോ എക്സിന് ഇതും കൊടുക്കാം. സോ നമുക്കിവിടെ ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം. സർ ഇത് ലീനിയർ ആണോ? അല്ല സർ, ഇതൊരിക്കലും ലീനിയർ ആവില്ല, കാരണം എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വൈ സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. നോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ലീനിയർ. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണോ? ഓ യെസ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു ടൈപ്പ് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും, പക്ഷേ വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആവണില്ല. ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഹോമോജീനിയസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി
എല്ലാ ടേംസിൻ്റെ ഡിഗ്രി സെയിം ആയിരിക്കും. സോ എക്സിൻ്റെ ഡിഗ്രി 1, വൈൻ്റെ ഡിഗ്രി 1, ആ ടേമിൻ്റെ ടോട്ടലായിട്ടുള്ള ഡിഗ്രി 2, ഡിനോമിനേറ്ററിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ. സോ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ത്രൂ ഔട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ബൈ എക്സ് ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ, that is 1, y square by x square, that is y by x whole square. So once it is homogeneous, you just do the substitution, put y equal to vx, y equal to vx substitution കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ dy by dx is equal to v plus x dv by dx. ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എക്സാമിന് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ v പ്ലസ് dy by dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ആണ് ബൈ 1 പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ. സോ എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ്. ഇനി ഹോമോജീനിയസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റൻ ആണെങ്കിലും അവസാനം അതൊരു വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ഫോമിലോട്ട് വരും കേട്ടോ. വി ബൈ 1 പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് വി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു വി മൈനസ് വി ക്യൂബ് ബൈ 1 പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ. So on separating the variable, it will be 1 plus v square by v cube integral dv, which is equal to minus 1 by x integral dx. ഓക്കെ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അതായത് ബിയും വിയും കട്ടായി, മൈനസ് ഇവിടെ തന്നെ വെച്ചു, 1 പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി, ആൻഡ് വി ക്യൂബ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു, ആൻഡ് എക്സ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു, ഡി എക്സ് മേളിൽ കൊണ്ടുപോയി. സോ ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ബേസിക് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ്, ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്താൽ മതി. സോ 1 by v ക്യൂബ്, അപ്പോൾ 1 by v ക്യൂബിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി റേസ് ടു മൈനസ് 2 ബൈ മൈനസ് വി റേസ് ടു മൈനസ് 2 ബൈ 2 ആണ്, പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ വി ക്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ബൈ വി, അതിന് ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് മോഡ് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ 1 ബൈ എക്സിന് ഇൻ്റഗ്രൽ ലോഗ് മോഡ് എക്സ്, സോ മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഓക്കെ, ഇനി വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൈ ബൈ എക്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി മൈനസ് 1 ബൈ 2 വി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് വി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ആൻഡ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ബൈ എക്സ് ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എവിടെ സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ y ഓഫ് 1 എന്ന് ഗിവൺ ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ y ഓഫ് എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് ആണ്, അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. യാ ഓക്കെ. സോ എക്സിനും വൈക്കും 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. നേരെ എക്സിനും വൈക്കും 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി മൈനസ് 1 ബൈ 2 പ്ലസ് ലോഗ് 1 ബൈ 1 ദാറ്റ് ഈസ് 0 വിച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 0 പ്ലസ് സി. സോ സി മൈനസ് 1 ബൈ 2 എന്ന് ഗിവൺ ആണ്. ഓക്കെ, മൈനസ് 1 ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ സി 0 എന്നാണ് കിട്ടുക, ബട്ട് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കണം, 0 കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പില്ല. സോ ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. ആൻഡ് സിയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് വൈ ബൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് സി വാസ് മൈനസ് 1 ബൈ 2. സോ എന്നോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് y ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ. അപ്പോൾ എക്സിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൈക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇ കൊടുക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ഇതിനൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി. മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് മോഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 1 ബൈ 2. സോ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബി ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെനിക്ക് ലോഗ് മോഡ് വൈ എന്ന് എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. ആൻഡ് ചോദിച്ച കാര്യം എഗെയിൻ എക്സിന് എക്സ് കൊടുക്കുക, വൈക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക, ഇ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് ഇ ഈക്വൽ ടു എക്സിന് എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക, വൈക്ക് ഇ കൊടുക്കുക, ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ 2. അപ്പോൾ ലോഗ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 ആണ്. 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ. 1 പ്ലസ് 1 ബൈ 2 3 ബൈ 2 ആണ്. 3 ബൈ 2 ഇ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. സോ എക്സ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഇ സ്ക്വയറിൻ്റെ റൂട്ട് ഇ. അപ്പോൾ റൂട്ട് 3 ബൈ 2 ഇ എന്നായിരിക്കും ആൻസർ.
x is equal to root 3 by 2e. Option y of x is equal to e എന്ന ഓപ്ഷനാണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഐ തിങ്ക് ഓപ്ഷൻ 3 ഇവിടെ റൂട്ട് 3 by 2. ഇതൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഭാഗം. സോ ഇവിടെ 1 plus 1 by 2 log e 1 ആണല്ലോ. 1 plus 1 by 2 that is 1.5 that is 3 by 2. 3 by 2 e square. സോ എക്സ് എടുക്കുമ്പോൾ റൂട്ട് 3 by 2e. റൂട്ട് 3 by 2e തന്നെയാണ് ആൻസർ. സോ ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇൻ ദി കീ. ഓപ്ഷനിൽ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ആയിരുന്നു. ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ എക്സിന് നമ്മളത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ലെറ്റ് മീ ചെക്ക് ദി ഓപ്ഷൻ. യു ലെഫ്റ്റ് ദാറ്റ് ബൈ 2. ബൈ 2 ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട്. ഞാൻ എവിടെയാണ് 2 ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തത്? 1 plus 1 by 2 3 by 2. ഇവിടം വരെ ഓക്കെയാണ്. മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 പ്ലസ് ലോഗ് വൈ ബൈ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ലോഗ് എക്സ് മൈനസ് 1 by 2 മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ലോഗ് വൈ ബൈ എക്സ്. അപ്പോൾ ലോഗ് വൈ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 2. ലോഗ് ഇ ഇസിക്കൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ഇ സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 by 2. ലോഗ് ഇ 1 ആണ്. അപ്പോൾ 1 plus 1 by 2. അപ്പോൾ 3 by 2 ഇ സ്ക്വയർ. സോ അപ്പോൾ ഇ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു 3 by 2. അപ്പോൾ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു root 3 by 2 എന്നല്ലേ വരിക? ആൻസർ ഈസ് root 3e. ഞാൻ ഏത് 2 ആണ് ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തത്? ഓ, ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇത് ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു. അത് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തില്ല. സോ അതും കൂടി നമ്മൾക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. സോ നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2e സ്ക്വയർ വേണം. അങ്ങനെയാണ് കീയിൽ കാണുന്നത്. സോ നമ്മളെവിടെ ഒരു 2e സ്ക്വയർ മിസ്സാക്കി കാണും. സോ അതൊന്ന് നമ്മൾക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. സോ വെരിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ ലോഗ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ലോഗ് എക്സ് ഇക്വൽ ടു മൈനസ് 1 by 2 എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ വൈ സ്ക്വയർ. സോ ഇ. സോ അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. സോ ദി ആൻസർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് 3e. റൂട്ട് 3e ആണ് നമുക്കിവിടെ ആൻസർ വരേണ്ടത്. ഐ തിങ്ക് ഇവിടെ ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 2 വരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയും ഒരു 2 വരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയും ഒരു 2 വരേണ്ടതാണ്. ഇവിടെയും ഒരു 2 വരേണ്ടതാണ്. സോ ദി ആൻസർ ഈസ് റൂട്ട് 3, ഓപ്ഷൻ 4. ഓപ്ഷൻ 4 ഈസ് സപ്പോസ് ടു ബി ദി ആൻസർ. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 5 ഓപ്ഷൻ 4. യെസ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത്? ഇത് മിസ് ചെയ്തത്. Okay, so going to the next question. Question number 6. Question number 6 ൽ പറഞ്ഞ കാര്യം, if f dash of x is equal to tan inverse sec x plus tan x and നമ്മുടെ range given ആണ് minus pi by 2 to pi by 2 and f of 0 0 then f of 1 ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം. ബൈ ദ വേ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം. സോ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് സീക്ക് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് 1 by cos എക്സ് പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ നോ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ്. സോ എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് this can be written as 1 plus sin x by cos x. And നമ്മൾക്കിവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ട്. 1 plus sin x by cos x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ that is basically f dash of x is equal to 1 plus sin x by cos x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ tan inverse this can be written as 1 plus tan x by 2 by 1 minus tan x by 2. 1 plus sin x by cos x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഈ കളർ യെല്ലോ കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത
thing is nothing but 1 plus tan x by 2 by 1 minus tan x by 2. So this can be written as f dash of x is equal to tan inverse 1 plus tan x by 2 by 1 minus tan x by 2 നമുക്ക് കണ്ടുവരിച്ചുണ്ട്. That is basically tan of x plus y ൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം. That is tan of pi by 4 plus tan of x plus y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, tan x plus tan y by 1 minus tan x tan y. അപ്പോൾ ഇതെന്തായിരിക്കും, tan of pi by 4 plus x by 2 എന്നായിരിക്കും. സോ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ tan ഇൻവേഴ്സ് tan പോവും. സോ ബേസിക്കലി എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ pi by 4 പ്ലസ് എക്സ് ബൈ 2 എന്നാണ് വരിക. ഇനി ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും. സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എഫ് ഓഫ് 0 ആണ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 1 ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി dy by dx which is equal to pi by 4 plus x by 2. So pi by 4 plus x by 2. So dy എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി pi variable separable pi by 4 plus x by 2 all dx. So which means on integrating y is equal to pi by 4 x plus this can be x in integral എന്ന് പറഞ്ഞാൽ x square by 2 x square by 4 എന്ന് വരും. നമ്മളോട് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഗിവൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എക്സ് 0 ആകുമ്പോൾ വൈയും 0 ആണ്. സോ പ്ലസ് സി, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സി 0 എന്ന് കിട്ടും. ബിക്കോസ് 0,0 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ സി 0 ആണെങ്കിൽ വൈ വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ 4. എന്നോട് ഇവിടെ ചോദിച്ച കാര്യം എഫ് ഓഫ് 1 ആണ്. സോ എഫ് ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് 1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു പൈ പ്ലസ് 1 by 4. I think it is in the option. Yes, option 3 is the answer. Option 3 ആയിരിക്കും ആൻസർ. സോ ഇതും ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തില്ല, ടഫ് ഇല്ല. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ എല്ലാവർക്കും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 7 ഇവിടെ തന്ന കാര്യം if for x greater than or equal to 0 y is equal to y of x is the solution of the differential equation x plus 1 into dy. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കാം. x plus 1 into dy which is equal to x plus 1 whole square plus y minus 3 into dx. And y of 2 0 എന്ന് ഗിവൺ ആണ്, y of 3 ആണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത്. സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഞാൻ ഡി എക്സ് അകത്തോട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ എനിക്ക് എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് കിട്ടും പ്ലസ് വൈ ഡി എക്സ് മൈനസ് 3 ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വൈ ഡി എക്സ് ഉണ്ട്, അതിനെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും, മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ മൈനസ് 3 ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട്. കാരണം ഇത് വേറെ ഫോമിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനെ കാണുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ലീനിയർ. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ട്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് ഹോമോജീനിയസ്. പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കുവാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്കുള്ള ഒരു ഫോമാണ് എക്സാക്ട് ഫോം, അതായത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിന് ഒരു ഡെറിവേറ്റീവും റൈറ്റ് സൈഡിനെ ഒരു ഡെറിവേറ്റീവും ആ ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി. സോ ഇയാളെ നമ്മളിവിടെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഞാനൊരു എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ് ത്രൂ ഔട്ട്. എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബിക്കം എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡി വൈ മൈനസ് വൈ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് 3 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും. ആൻഡ് ഈ ഒരാളെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി, ഇയാളെ കാണുമ്പോൾ ആരെ പോലെയുണ്ട്, ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y by
x plus 1. ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 അല്ലേ ഇത്? കാരണം ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് y മൈനസ് y ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് എക്സ് പ്ലസ് 1, ദാറ്റ് ഈസ് 1. കാരണം 1ൻ്റെ 0 ആണ്, എക്സിൻ്റെ എന്താ 1 ആണ്. സോ ഡി എക്സ് ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ. ദിസ് ഈസ് 1 മൈനസ് 3 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. സോ ഇതിനെ ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, രണ്ട് സൈഡും ഇനി അങ്ങ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സാക്ട് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. സോ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഡി ഓഫ് വൈ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡയറക്റ്റ്ലി y ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 എന്നാവും. ഇനി ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്, മൈനസ് 3 ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1. നമുക്കറിയാം ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 1 ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പം മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഹോൾ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് മൈനസ് 1 ബൈ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ പ്ലസ് 3 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 പ്ലസ് സി എന്ന് വരും. സോ ഇത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുക. ബാക്കി നമ്മളോടുള്ളത് y ഓഫ് 2 0, y ഓഫ് 3 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ കണ്ടീഷൻ കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച് പറഞ്ഞേ, വിച്ച് ഈസ് ദി ആൻസർ? റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ് പ്ലീസ്. യെസ്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് y ഓഫ് 2 0 ആണ്. ഫംഗ്ഷൻ y ഓഫ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു y. സോ എക്സിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ y 0 ആണ്. സോ എക്സിന് 2 കൊടുക്കാം, y 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് 0 എന്ന് വരും. എക്സിന് കൊടുക്കണ 2 ആണ്, പ്ലസ് 3 ബൈ 3 പ്ലസ് സി. സോ 0 ഈക്വൽ ടു 2 പ്ലസ് 3 ബൈ 3 ഈസ് 1 പ്ലസ് സി. സോ സി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 3 എന്ന് കിട്ടും. സി മൈനസ് 3 എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമ്മളോട് ഇവിടെ ചോദിച്ച കാര്യം y ഓഫ് 3 ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ ഫംഗ്ഷനെ ഒന്നുകൂടി എഴുതുവാണ്. അപ്പോൾ y ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് 3 ബൈ എക്സ് പ്ലസ് 1 മൈനസ് 3. നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് y ഓഫ് 1 ആണ് അല്ലേ, y ഓഫ് 3 ആണ്. y ഓഫ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് 3 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ദിസ് വിൽ ബി y ബൈ 4 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 3 പ്ലസ് 3 ബൈ 4 മൈനസ് 3. 3യും മൈനസ് 3യും കട്ടായാൽ y ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു 3 ബൈ 4. സോ y നമ്മൾക്ക് 3 എന്ന് കിട്ടും. 3 ആണ് ആൻസർ. ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദി ഓപ്ഷൻ ഇൻറ്റിജർ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. സോ ആൻസർ ഈസ് 3 ആണ് ആൻസർ. സോ ഒരു സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് നിങ്ങൾ അത്രയും ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കില്ല. ഇത് എക്സാക്ട് ഫോമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് 3 ഫോംസ് ആണ് ഉള്ളത്. ഐദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഹോമോജിനിയസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാക്ട് ഫോം വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് എക്സാക്ട് ഫോം ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിനൊരു ഡെറിവേറ്റീവായി കൺവേർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക. സോ 8th ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം. 8th ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ 8th ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താ നോക്കാം. Let y is equal to y of x be the solution of the differential equation 2 plus sin x by y plus 1 into dy by dx is equal to minus cos x, y greater than 0, y of 0 1 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ given differential equation ഞാൻ എടുത്തു എഴുതുവാണ്. 2 plus sin x by y plus 1 into dy by dx which is equal to മൈനസ് കോസ് എക്സ്. ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy ബൈ y പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ്. ഇപ്പം എനിക്ക് കിട്ടി dy ബൈ y പ്ലസ് 1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻ ടു ഡി എക്സ്. ഡയറക്റ്റ്ലി വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണെന്ന് കിട്ടി. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡും എന്ത് ചെയ്യുക, ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. സോ ഡി വൈ ബൈ വൈ പ്ലസ് 1ൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് മോഡ് വൈ പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് എക്സ്. സോ ടി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സിന് ടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിവിടെ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്
പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ JEE ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാ ടേംസും ലോഗിൻ്റെ ടേംസിൽ വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റും ലോഗ് മോഡ് സി എന്ന് കൊടുക്കുക. സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമാവും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോഗ് മോഡ് y പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു log a മൈനസ് log b ഈസ് ഈക്വൽ ടു log a ബൈ ബി log c ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലൂ ഗീവൺ ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ y ഓഫ് 0 1 എന്ന് ഗീവൺ ആണ്. y ഓഫ് 0 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ y ഈസ് ഈക്വൽ ടു y ഓഫ് എക്സ് ആണ് നമ്മുടെ സൊല്യൂഷൻ. സോ എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ y 1 ആണ്, എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ y 1 ആണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. എക്സിന് 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ y 1 ആണ്. സോ log 2 ഈക്വൽ ടു log മോഡ് c ബൈ എക്സിന് 0 ആണ് കൊടുത്തത്, അപ്പോൾ c ബൈ 2. ഇനി ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സിയുടെ വാല്യൂ ആണല്ലോ വേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു, ജസ്റ്റ് സി ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഫോമിൽ വന്നു, കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് 2 ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് സി മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് 2 എന്ന് വരും. അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് 2 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ 2 ലോഗ് മോഡ് 2 ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് മോഡ് 4 എന്ന് വരും ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് സി. സോ സി ബേസിക്കലി 4 എന്ന് വരും. കാരണം ലോഗ് 2 ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ log 2 പ്ലസ് log 2 2 log 2 എന്ന് വരും. 2 log 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log 4 ആണ്, ബിക്കോസ് log 2 സ്ക്വയർ ഈസ് log 4. സോ സി 4 എന്ന് കിട്ടി. സോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഇഫ് y ഓഫ് പൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ, y ഓഫ് പൈ എ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു? സി 4 എന്ന് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ലോഗ് y പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് സി, സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല, നമുക്കതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 എന്ന് ഗിവൺ ആണ്. അപ്പോൾ y ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 0 ഗിവൺ ആയതുകൊണ്ട് ലോഗ് മോഡ് y പ്ലസ് 1 രണ്ട് സൈഡും ലോഗ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ y പ്ലസ് 1 ഈക്വൽ ടു 4 ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് 1. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. y ഓഫ് പൈ ഈക്വൽ ടു എ, dy ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ ഈസ് ബി. സോ y ഓഫ് പൈ എ ആണ്. അപ്പോൾ y ഓഫ് പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് പൈ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ 4 ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ പൈ ഈസ് മൈനസ് 1 മൈനസ് 1. സോ y ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2 മൈനസ് 1 ഈസ് 1 ആൻഡ് 4 ബൈ 1 ഈസ് 4. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു 3 അങ്ങനെയല്ലേ ഗീവൺ. 4 ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. സോ സൈൻ പൈ ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ സൈൻ പൈ ഈസ് 0 ആക്ച്വലി, റൈറ്റ്? sin pi is not minus 1, cos pi is minus 1, sin pi is 0. അപ്പോൾ 4 by 2 is 2, 2 minus 1 is 1, y equal to 1 ആൻഡ് നമ്മൾ വൈക്ക് എ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ എ കൊടുക്കാം. സോ നമുക്ക് എയുടെ വാല്യൂ കിട്ടി, എ 1 എന്ന് കിട്ടി. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾക്ക് ബി കണ്ടുപിടിക്കണം. എ കൊമ ബി ആണ് ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ബി കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ഇതിനെ ബി കിട്ടുകപ്പോഴാ dy ബൈ ഡി എക്സ് അറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ, ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ dy ബൈ ഡി എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിനോമിനേറ്റർ ഇൻറ്റു 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഡെറിവേറ്റീവ് ഓഫ് ന്യൂമറേറ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് 0 മൈനസ്, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, കോഷൻ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ബിക്കോസ് വി നോ എ റൂൾ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റെസിപ്രോക്കൽ റൂൾ. ഡി ബൈ ഡി എക്സ് ഓഫ് 1 ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ്. ആ റൂൾ യൂസ് ചെയ്യാം, കാരണം ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണല്ലോ ഉള്ളത്. സോ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 ബൈ 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ, 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എഫ് ഡാഷ് ഓഫ് എക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് 2 പ്ലസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ദാറ്റ് ഈസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് 0 ആണ്. സോ നമ്മളോട് dy ബൈ ഡി എക്സ് എറ്റ് വിച്ച് പോയിൻ്റ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞത്? dy ബൈ ഡി എക്സ് എറ്റ് പൈ ആണ്. സോ dy ബൈ ഡി എക്സ് എറ്റ് എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു പൈ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 4 ഇൻറ്റു മൈനസ് 1 ബൈ സൈൻ പൈ ഈസ് 0. സോ ദിസ് ഈസ് 4 ഇൻറ്റു കോസ് പൈ ഈസ് മൈനസ് 1. അപ്പോൾ 4ഉം 4ഉം മൈനസ് 1ഉം മൈനസ് 1ഉം കട്ടായി, ആൻസർ വിൽ ബി 1.
വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്ന് ഗിവൺ ആണ്. സോ A1 ആണ് B1 ആണ്, Aയും 1 Bയും 1 ആണെങ്കിൽ ആൻസർ വിൽ ബി ഓപ്ഷൻ 4. ഓപ്ഷൻ 4 1,1 is the answer. Okay, fine. യെസ് ഫൈൻ ഫൈൻ ഫൈൻ, കുറേ പേർക്ക് ആൻസർ കിട്ടി, വെരി ഗുഡ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൂവിങ് ഓൺ ടു ദി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇതായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 8. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 പോവാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9 നമ്മൾക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം. ഇഫ് എ കർവ് y is equal to f of x passing through the point 1,2 is the solution of the differential equation. Okay, so okay, 2x square dy which is equal to 2xy plus y square into dx. Then f of 1/2 ആണ് ചോദിച്ചത്. സോ നമുക്കിത് ഏത് ഫോമാണ് ആദ്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യണം. സോ വിൽ ഡു വൺ തിങ്, ഡി എക്സിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ dy ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2x² ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, 2xy പ്ലസ് y സ്ക്വയർ ബൈ 2x². ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഫോം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിലും എനിക്കിത് മനസ്സിലാവണത് ഇത് ഹോമോജീനിയസ് ആണ്. കാരണം ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഓവറോൾ പവർ 2 ആണ്, ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഈ ടേമിൻ്റെ വൈൻ്റെ പവർ 2, എക്സ് വൈൻ്റെ നെറ്റ് പവർ എക്സിൻ്റെ 1 വൈൻ്റെ 1 ടോട്ടൽ 2. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് ഫോമിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം ഹോമോജീനിയസ്. സോ ത്രൂ ഔട്ട് x² ടേം വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് dy ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2y ബൈ എക്സ് പ്ലസ് y ബൈ എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2. x² വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ്. വൈക്ക് വി എക്സ് ആണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുക. വൈക്ക് വി എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്താൽ dy ബൈ ഡി എക്സ് വിൽ ബി വി പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഇക്വൽ ടു 2v പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2. 2v പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. കാരണം y ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, y ബൈ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് v ഈക്വൽ ടു വൈ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ dy ബൈ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v പ്ലസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ആണ്. സോ നമുക്കത് അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വൈക്ക് നമ്മൾ വി എക്സ് എന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തു. അപ്പോൾ വൈക്ക് വി എക്സ് എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് 2v പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 എന്നായി. അപ്പോൾ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2v പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ 2 മൈനസ് വി എന്ന് കിട്ടും. ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2v പ്ലസ് വി സ്ക്വയർ മൈനസ് 2 ഇൻറ്റു വി മൈനസ് 2v ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എക്സ് ഡി വി ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു 2v മൈനസ് 2v ക്യാൻസൽ. സോ ദിസ് ഈസ് ബേസിക്കലി വി സ്ക്വയർ ബൈ 2. സോ ഇവിടെ വേരിയബിൾ സെപ്പറേബിൾ ചെയ്യാം. വേരിയബിൾ സെപ്പറേബിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡി വി ഇൻറ്റഗ്രൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 ബൈ എക്സ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ 1 ബൈ എക്സ് ഡി എക്സ് 1 ബൈ വി സ്ക്വയർ ഡി വിയുടെ ഇൻറ്റഗ്രൽ അറിയാം, മൈനസ് 1 ബൈ വി ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി. വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈ ബൈ എക്സ് ആണ്. സോ മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് പ്ലസ് സി. സോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോയി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് 1/2 ആണ് ചോദിച്ചത്. ആൻഡ് പാസിങ് ത്രൂ ദി പോയിൻറ്റ് 1,2. അപ്പോൾ എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ y 2 ആണ്, എക്സിന് 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ y 2 ആണ്. സോ മൈനസ് 1/2 ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 1 പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ സി മൈനസ് 1/2 എന്ന് കിട്ടി. സോ ലോഗ് 1 ബേസിക്കലി 0 ആണ്. അപ്പോൾ സി മൈനസ് 1/2 ആണെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് മൈനസ് എക്സ് ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1/2. ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചത് എഫ് ഓഫ് 1/2 ആണ്. എഫ് ഓഫ് 1/2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിന് 1/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എക്സിന് 1/2 ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൈനസ് 1/2 ബൈ വൈ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 1/2 മൈനസ് 1/2. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയായിരുന്നു. ഇനി ഹൗ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. സോ മൈനസ് 1/2y അല്ലെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കുമോ ബെറ്റർ. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം. സോ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് 1/2
which is equal to y. So x in 1 by 2, so that is minus 1 by 2 whole divided by f of 1 by 2 ആണ് ചോദിച്ചത്. So x in minus 1 by 2 log 1 by 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log 1 minus log 2 minus 1 by 2 which is equal to y. So log 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 ആണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് 1 by 2 all divided by നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് കട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ 1 by 2 പ്ലസ് log 2 equal to y എന്ന് വരും. സോ ഓപ്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഓപ്ഷൻ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും log 2 ഉണ്ട്. 1 by 1 minus log 2, 1 by 1 plus log 2, minus 1 by 1 plus log 2, 1 plus log 2. സോ ഇവിടെ ഇതിനെ കുറച്ചും കൂടി ഫേർദർ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതായത് ത്രൂ ഔട്ട് ഒരു 2 കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ കിട്ടും. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓപ്ഷൻ 2 റൈറ്റ്. യെസ്. സോ ദിസ് വാസ് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. Question number 9. So let me check the answer. Question number 9, yes, you will be getting option 2 as the answer. Question number 9, option 2 എന്ന് കിട്ടും. 1 by 1 plus log 2 എന്ന് കിട്ടും. വൺ ബൈ 1 പ്ലസ് log 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് കാണുമ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക, മനസ്സിലാക്കുക. അത് കാണുമ്പോൾ ഹോമോജീനിയസ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമ്മൾക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂവബിൾ. ഇവിടെ log 1 0 ആണ്. log 1 0. പിന്നെ മൊത്തം ഞാൻ എന്ത് കട്ട് ചെയ്തു, നെഗറ്റീവ് കട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ 1 by 2 by 1 by 2 പ്ലസ് log 2 വരും. മൊത്തം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അത് ബേസിക്കലി 1 by 1 പ്ലസ് log 2 എന്ന് വരും കൂടുതൽ സിംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 9. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, the solution curve of the differential equation 1 plus e raised to minus x by 1 plus y square dy by dx is equal to y square which passes through the point 0,1. അപ്പോൾ 1 plus e raised to minus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് 1 plus e raised to x, because e raised to minus x എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 by e raised to x ആണ്. അപ്പോൾ 1 plus e raised to x by e raised to x എന്ന് എഴുതാം into 1 plus y square into dy by dx is equal to y square. സോ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 1 plus e raised to x by e raised to x into dy by dx is equal to y square by 1 y square plus 1 plus y square ആണ് അങ്ങോട്ട് പോയത്. സോ y square by 1 plus y square എന്ന് വരും. ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ 1 plus y square by y square into dy which is equal to e raised to x by 1 plus e raised to x into dx. വേരിയബിൾ സെപ്പറബിൾ ചെയ്തു. സോ ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി വേരിയബിൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് 1 by y square plus 1 എന്ന് വിളിക്കാം. ഇൻ്റഗ്രൽ dy, ഇതിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ e raised to x by 1 plus e raised to x dx എന്ന് വിളിക്കാം. സോ 1 by y സ്ക്വയറിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 by y ആണ്, പ്ലസ് 1 ഇൻ്റഗ്രൽ y ആണ്, ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം 1 plus e raised to x-ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് മേളിൽ കിടക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഈസ് ഓഫ് ദി ഫോം f of x by f dash of x by f of x. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ log mod f of x plus c. അപ്പോൾ log mod 1 plus e raised to x plus c എന്ന് വരും. മൈനസ് 1 by y plus y is equal to log. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചത് വിച്ച് പാസസ് ത്രൂ ദി പോയിന്റ് 0,1 പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ അത്രേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. സിയുടെ വാല്യൂ, അപ്പോൾ സിയുടെ വാല്യൂ കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കണ്ടുപിടിക്കണം. 0,1 പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ 0,1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് 1 by 1 plus 1 ഈക്വൽ ടു log 1 plus 0,1 e raised to that is equal to c. അപ്പോൾ 1 minus 1
So this will be 0, e raised to 0 1. So log 2 plus c, അപ്പോൾ c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗ് 2 എന്ന് കിട്ടും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി y മൈനസ് 1 ബൈ y ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് പ്ലസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗ് 2 ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ എനിക്ക് y സ്ക്വയർ മൈനസ് 1 ബൈ y ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് 1 പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ y സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 plus y log into 1 plus e raised to x by 2 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഉത്തരം ഇതാണ്. അപ്പോൾ y square is equal to 1 plus y into log 1 plus e raised to x by 2. യെസ്, ഓപ്ഷൻ 1 ആണ് ആൻസർ. ഓപ്ഷൻ 1 എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. Okay, fine. Okay, so far easy, right? അതായത് ഭയങ്കര കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഓഫ് വെരി സിമിലർ ടൈപ്പ്. ഓൾ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ വെരി സിമിലർ. ഈ 3 ടൈപ്സേ ഉള്ളൂ. സോ കുഡ് യു പ്ലീസ് റെസ്പോണ്ട് ഇൻ ദി ചാറ്റ് ബോക്സ്? യെസ്, ഫൈൻ. സോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് വാസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. യെസ്, ഫൈൻ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തതിൽ വെച്ച് കുറച്ചുകൂടി ടഫായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണോ എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട്. നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. സോ ഇവിടെ എക്സ് ക്യൂബ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ പ്ലസ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ പ്ലസ് 2y ഡി എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ഇൻ ദി ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ നമുക്ക് ലൈക്ക് ടേംസ് കമ്പൈൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് ക്യൂബ് ഡി വൈ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു 2y ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ്. 2y ഡി എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഡി എക്സ് എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇവിടെയും നമുക്ക് എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി വൈ, ഇവിടെ ഞാൻ y കോമൺ ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡി എക്സ് ഓൾറെഡി കോമൺ ആണ്. y കോമൺ ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 2 മൈനസ് എക്സ് എന്ന് വരും അല്ലേ. y ഇൻറ്റു 2y, y ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് വൈ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് എന്ന് വരും. സോ ഇവിടെ ഞാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ക്യൂബ് മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്നാണ് ഉള്ളത്. സോ അവിടുന്ന് ഞാനൊരു എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആയി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ കോമൺ ആയി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 into dy, so equal to y into 2 minus x into dx എന്ന് വരും. സോ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ വേരിയബിൾ സെപ്പറേബിൾ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. സോ 1 by y dy which is equal to 2 minus x whole divided by x square into x minus 1 into dx. വാവ്, അടിപൊളി. പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ. ഇത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ അല്ലാത്ത നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കുറച്ച് എന്താണ് ലെങ്തി ആണ്. സോ ഈ 2 മൈനസ് എക്സ് വൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1നെ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യുക, സോൾവ് ചെയ്യുക. സോ എ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1. എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ യു വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദി ആൻസർ. സോ ഫൈൻഡ് മീ ദി ടെൽ മീ ദി വാല്യൂ ഓഫ് എ ബി ആൻഡ് സി ക്വിക്ക്. ഇതിനെ ഡിക്കമ്പോസ് ചെയ്ത് പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ആക്കിയാൽ മതി. 2 മൈനസ് എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് 1 ദറ്റ് ഈസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് ബി ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി ബൈ എക്സ് മൈനസ് 1. സോ എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി 2 മൈനസ് എക്സ് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
എയുടെ വാല്യൂ A will be 1, then B will be -2, C will be equal to 1. എയുടെയും ബിയുടെയും സിയുടെയും വാല്യൂ കിട്ടും. ദെൻ ജസ്റ്റ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ്. എത്ര പേര് കിട്ടി? യെസ്, 1 - 2 and 1 എന്ന് കിട്ടും. 1 - 2 and 1 എന്ന് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി യു ജസ്റ്റ് ഹാവ് ടു ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ഇറ്റ്. Two into 2 1 1 2 1 2 and -1 2 and -1 എന്ന് കിട്ടും. സോ ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചെഴുതുവാണെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്ന് ത്രൂ ഔട്ട് ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും. സോ 2 - x ബൈ ഇതെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. സോ രണ്ട് സൈഡും ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്താൽ പ്രശ്നം തീർന്നു. സോ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ -1 എന്ന് വിളിച്ച് x - 2 എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. സോ ഇവിടെ മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് y ഈക്വൽ ടു x - 2 x സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു x - 1 പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് 1/x പ്ലസ് 2/x സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/x - 1 dx എന്ന് വരും. സോ വിച്ച് വിൽ ബി മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് y ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ 1/x, that is log mod x minus 2/x minus log mod x - 1 plus c എന്ന് വരും ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. യെസ്, സോ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് y is equal to log x minus 2/x minus log mod x - 1 plus c. സോ ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ y of 2 e ആണ്, അതായത് എക്സിന് 2 കൊടുക്കുമ്പോൾ y e ആണ്. സോ എക്സിന് 2 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് e equal to log 2 minus 2/2 minus log 2 minus 1 plus c. So this is -1 log 2 minus 1 minus log 1, that is 0 plus c. അപ്പോൾ -1 -1 കട്ടാവുകയാണെങ്കിൽ c is equal to മൈനസ് log 2 എന്ന് കിട്ടും. c മൈനസ് log 2 ആണെങ്കിൽ ചോദിച്ച കാര്യം എന്താ നോക്കാം. y of 4 ആണ് ചോദിച്ചത്. y of 4, സോ ഇതിനെ മൈനസ് ലോഗ് y ഈക്വൽ ടു ലോഗ് മോഡ് x മൈനസ് 2/x മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് x - 1 പ്ലസ് c എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ലോഗ് 2. അപ്പോൾ നമ്മളോട് y ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മേളാണുള്ളത് y of 4. അപ്പോൾ എക്സിന് 4 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ എന്താ വരിക എന്ന് നോക്കുക. അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് y ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 log 2 മൈനസ് 2/4 മൈനസ് ലോഗ് 4 - 1 മൈനസ് ലോഗ് 2. അപ്പോൾ മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് y ഈക്വൽ ടു 2 log 2 മൈനസ് ലോഗ് 2, ദാറ്റ് ഈസ് ലോഗ് 2 minus 2/4 minus 1/2 minus log 4 minus 1 log 3. സോ ഇതിനെ എനിക്ക് മൈനസ് ലോഗ് മോഡ് y ഈക്വൽ ടു ലോഗ് 2 മൈനസ് ലോഗ് 3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് 2/3 മൈനസ് 1/2 എന്ന് വരും. ഓപ്ഷൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് നമുക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ആ ഫോമിലോട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കിൽ ലോഗ് 2/3 പ്ലസ് ലോഗ് y ഈക്വൽ ടു 1/2. സോ ലോഗ് എ പ്ലസ് ലോഗ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗ് എ ബി. അപ്പോൾ ലോഗ് 2y/3 ഈക്വൽ ടു 1/2. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 2y/3 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ e⁻1/2, ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ഇ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ y ഈക്വൽ ടു 3√e/2. y എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3√e/2. ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക്.
യെസ്, ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ ബി 3 root e by 2. So question number 11, answer is 2. 3 root e by 2. Yes, I think everyone got the answer. Okay, fine. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനോട്ട് പോവാം. അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സമയം എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഡോണ്ട് ഹാവ് ടൈം. എനിഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് ഡൂവബിൾ ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 പ്രാവശ്യം ഡെറിവേറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് വിൽ ബി വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഇൻ ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ്, 5 minutes. സോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാം, ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. എക്സ് വൈ ഡാഷ് മൈനസ് വൈ ഈസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്. എക്സ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണെന്ന് അറിയാം. സോ എക്സാക്ട് ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്ത് ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വൈ ഡാഷ് ഡബിൾ ഡാഷ് ഓഫ് 5/2 പ്ലസ് വൈ ഓഫ് 5/2 ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ആ ടൈപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെയ്യണില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അവസാനമായി ചെയ്യുകയാണ്. അവസാനമല്ല, സമയമുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യും. പ്ലീസ് ഡോണ്ട് ലീവ്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിനു ശേഷം വേറെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടിപ്സുകൾ തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, യെസ്, ഫൈൻ. ഓക്കെ, ഡോണ്ട് ക്വിറ്റ്. ലൈവിൽ നിന്ന് പോരുത്. ഓക്കെ, 139 ആൾക്കാരും കൂടിയുണ്ട്. രാവിലെ തൊട്ട് കയറിയ ആൾക്കാരൊക്കെ തിരിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരിക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ 148 ആയി. സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് dy by dx minus y plus 3x by log y plus 3x plus 3 is equal to 0. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾക്കിത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലീനിയർ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ്റെ ഫോമിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ബി യൂസിങ് ദി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ y plus 3x. y plus 3xന് t എന്ന് കൊടുക്കുവാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ dy by dx plus 3 is equal to dt by dx. സോ dt by dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എഴുതാം, എനിക്കിവിടെ dy by dx അല്ലേ വേണ്ടേ, dt. അപ്പോൾ dy by dx എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസിക്കലി dt by dx മൈനസ് 3. അപ്പോൾ അതിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. dt by dx മൈനസ് 3 മൈനസ് y plus 3x t by log t plus 3 which is equal to 0. There is a very beautiful cancellation here, minus 3 and plus 3. So I can write dt by dx is equal to t by log t. Okay, variable separable. Log t by t integral dt equal to integral dx. So log t ൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1/t. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ log tക്ക് u കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/t dt du ആയി മാറും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log t സ്ക്വയർ ബൈ 2 വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നായിരിക്കണം അല്ലേ. കാരണം log tൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് 1/t, അത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ log tനെ u കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 1/t dt du ആവും. അപ്പോൾ u du, അപ്പോൾ u സ്ക്വയർ ബൈ 2, u എന്ന് പറഞ്ഞാൽ log t. അപ്പോൾ log t സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ച കാര്യം എന്തായിരുന്നു? സി ഈസ് ദി കോൺസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഡയറക്റ്റ്ലി ചോദിച്ചത്. അപ്പോൾ ഉത്തരമായില്ലേ? ടിയുടെ വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. നമുക്കിവിടെ ചെയ്തു നോക്കാം. ടിയുടെ വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വിളിച്ചതാരായിരുന്നു? y plus 3x. അപ്പോൾ ലോഗ് y plus 3x ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ 2 ഈക്വൽ ടു എക്സ് പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ നോക്കാം. ലോഗ് y plus 3x by ഹോൾ സ്ക്വയർ. സോ ഓപ്ഷൻ ഇതല്ല, ഓപ്ഷൻ എ എന്തായാലും അല്ല, ബി എന്തായാലും അല്ല, സി ഓർ ഡി. അവിടെയാണ് ലോഗ് y plus 3x ഹോൾ സ്ക്വയർ ഉള്ളത്. ഇവിടെ ബൈ 2, ഇവിടെ ഒരു 3x വെറുതെ വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ 3. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 13, ദി ആൻസർ ഈസ് 3. യെസ്, ആൻസർ 3 ആണ് വരിക. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ 1 hourൽ നിന്ന് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് ഐ തിങ്ക് 12 ക്വസ്റ്റ്യനോളം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകണില്ല.
നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ 9 o'clock തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ലൈവായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഞാൻ ഒന്ന് ചാറ്റ് ബോക്സ് നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ചോദിക്കാനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ചോദിക്കാം. യെസ് ഫൈൻ. ആരോ ഒരാൾ ചാറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, സാർ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ JEE കിട്ടുമോ? അതായത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചാൽ JEE കിട്ടുമോ അറിയില്ല, പക്ഷേ ഇനിയെങ്കിലും പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തായാലും കിട്ടൂല. ആൻഡ് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം, നമുക്ക് JEEയുടെ ഡേയ്സ് വരുന്നത് January 21, 22, 23, 24, പിന്നെ 25, 26, 27 നമുക്കില്ല. ആൻഡ് 28-നാണ് അടുത്ത പരീക്ഷ വരുന്നത്. ആൻഡ് BRK ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ആണെങ്കിൽ 29-ന് വരുന്നുണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ 10 ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വർഷത്തെ പാറ്റേൺ എങ്ങനെയാണെന്ന് 21-ാമത്തെ January 21-ൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാലേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സാമിൻ്റെ അന്ന് നമ്മുടെ ദിവസം നമുക്ക് ലൈവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ, അതായത് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ നാളെ നമ്മൾക്ക് ഫിസിക്സ് 9 hours ലൈവ് ഉണ്ട്. മറ്റന്നാൾ നമ്മൾക്ക് കെമിസ്ട്രിയും 9 അല്ല 12 hours ലൈവ് ഉണ്ട്. നാളെ 9 o'clock ടു രാത്രി 9 o'clock വരെ. ആൻഡ് മാത്സിലെ കാര്യം എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പറയാം. ഇതുവരെയുള്ള എല്ലാ പാറ്റേണും എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒബ്സർവ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം 50-50 വെയിറ്റേജ് ആണ്. ക്ലാസ് 11th ആൻഡ് 12th. ക്ലാസ് 12th മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ JEE കിട്ടണം എന്നോ 11th മാത്രം പഠിച്ചു പോയാൽ JEE കിട്ടണം എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമില്ല. 50-50 വെയിറ്റേജ്. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനും ചെയ്യണമെന്ന് വാശി പിടിക്കരുത്. ആദ്യം, അതായത് നിങ്ങൾ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടാണോ 4 മാർക്ക് കിട്ടിയത്, ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണോ ചെയ്തിട്ട് 4 മാർക്ക് കിട്ടിയതെന്ന് നോബഡി ഈസ് ഗോയിങ് ടു ആസ്ക്. സോ ഇന്നത്തെ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഉണ്ടാവും. ആദ്യം നമ്മൾ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ പിക്ക് ചെയ്യുക? ഒരു ഫുൾ 25 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉള്ള ഒരു JEEയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ ഐദർ അതിൽ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ടഫ് ആവും, ഈസി ആവാം. ഐ എം ടെലിംഗ് യു അബൌട്ട് മാത്ത്. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതായത് ആദ്യം പോയി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മെട്രിസസ് ആൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് വെക്ടർ ചെയ്യുക, 3D ചെയ്യുക, സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് ചെയ്യുക, ബൈനോമിയൽ തിയറം ചെയ്യുക, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ചെയ്യുക. ഇത്രയും ചെയ്താൽ തന്നെ 8-9 ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടും. അപ്പോൾ തന്നെ 36 മാർക്ക്, ഭയങ്കര മാർക്കായി. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ബോണസ് പോലെ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ ചെയ്തു വരിക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും പെർഫെക്റ്റ്ലി സ്കോർ. നോബഡി സ്കോറിങ് 100 out of 100 ഇൻ മാത്സ്. ഓക്കെ, 100% സ്കോർ ചെയ്യുമായിരിക്കും. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി 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 റെയർ. നിങ്ങളൊരു മാത്സിൽ ഒരു 32 മാർക്ക് 40 മാർക്കൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര അടിപൊളി മാർക്കാണ്. 50 ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 99% തന്നെ കിട്ടും. സോ ട്രൈ ടു സെലക്ട് ദി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങൾ JEEക്ക് പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻ സെലക്ട് ചെയ്ത് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഇസ് ദർ എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു വുഡ് ലൈക്ക് ടു ആസ്ക്? ലൈവ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത്. 179 ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പോൾ ലൈവിൽ കയറിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഐ എം ഓൺലി ഏബിൾ ടു അറ്റൻഡ് ലൈക്ക് 8 to 9 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ JEE Maths. ഇസ് ദിസ് ഇനഫ്? യെസ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഈസ് സഫിഷ്യൻറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാളെ രാവിലെ 9 o'clock തന്നെ എന്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക? ലൈവിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക. ഓക്കെ ഫൈൻ, വേറെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും പറയാനില്ല. ഓക്കെ, സോ സർ ഇപ്പം മാർക്സ് 100 ഉള്ളവർക്ക് മെയിൻസ് സ്കോർ ചെയ്യുക. യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി. ഫോർമുല ബേസ്ഡ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇനി ഫോർമുല നോക്കാനൊന്നും സമയമില്ല. മാക്സിമം പ്രോബ്ലംസ് അങ്ങ് സോൾവ് ചെയ്യുക. അതായത് കുറച്ച് ഫോർമുല പഠിച്ച് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. ബട്ട് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഔട്ട് ഓഫ് 19 ഷിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. January 10 ഷിഫ്റ്റ്, April 9 ഷിഫ്റ്റ്. സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ നിന്ന് അറൗണ്ട് 10 to 12 ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ 14 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരണം നിർബന്ധമില്ല. ബട്ട് ഈസി ചാപ്റ്റർ ആദ്യം പഠിക്കുക, എക്സാമിന് പോയി ഈസി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആദ്യം ചെയ്യുക. ഡിസപ്പോയിൻറ്റ് ആവരുത്. നിങ്ങൾ ആദ്യം കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടഫ് ആവാം, ഈസി ആവാം, വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഫോക്കസ് ഈസ് യു ഹാവ് ടു സെലക്ട് ദോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വിച്ച് യു ക്യാൻ ഡു. അതായത് ആ ഒരു ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. രാവിലെ 9 മണിക്ക് തുടങ്ങിയ ലൈവായിരുന്നു. സോ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. നമുക്ക് രാവിലെ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന റോയ് സർ ആയിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് സാജു വർഗീസ് സർ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ഹാഡ് കൊച്ചുമോൻ സർ, ദെൻ വി ഹാഡ് റെജിന ടീച്ചർ, ദെൻ മനു സർ, ജാബിർ സർ ആൻഡ് സോജി സർ, ആൻഡ് ഫൈനലി ഐ ആം. So that's it, winding up for today. So myself Irshad Ibrahim from Brilliant Study Center Pala signing off. Thank you all. Thank you everyone. Goodbye. Brilliant Study Center, India's #1 coaching center for NEET and JEE.